you're going to get a series of multiple choice questions, and it is a combination of all the test types which we have discussed yesterday. I mean, numerical reasoning, verbal reasoning, abstract reasoning, spatial reasoning, all together is nothing but cognitive reasoning test. All right, so we are going to discuss, what are the tricks to pass your cognitive reasoning test. It is so simple. First and foremost, it is going to be fast and accurate calculations. Guys, as I told you yesterday, it is going to be bit hard when it comes to time management. See, if there is no time management antu ledu, time bound antu ledu ante, then it's going to be easy. Alright, you can solve a question within 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, and it goes on. Alright, but as I told you, approximately you have to solve a question within 45 seconds. That is what we were discussing yesterday. So to solve this question within 45 seconds, your calculations, మీ యొక్క calculations అనేది చాలా accurate గాను, correct గాను, చాలా fast గాను ఉండాలి. Am I right? Have a look at the second point, which is practice aptitude test online. See, as I told you, the companies now they're going to conduct the test through online only. Pen and paper test అనే కాన్సెప్ట్ ఇకపైన ఉండదు మీకు. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ సి డైరెక్ట్ గా ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళి అక్కడ మీరు ఒక లెట్స్ సే మీకు ఒక 30 క్వశ్చన్స్ మీకు ఇచ్చి ఆల్రైట్ 40 minutes లో మిమ్మల్ని సాల్వ్ చేయమని చెప్తే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హార్డ్ వితౌట్ ప్రాక్టీస్. ఐ రైట్? ఈ 30 questions 40 minutes వితౌట్ ప్రాక్టీస్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హార్డ్. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ lots of online tests, and there are lots of online tests which are available for free in the internet. Alright, look at the third point. Get all the tools right. So what does mean by get all the tools right? It is so simple. It's nothing but your pencil, pen, if you're while you're practicing calculator, and remember, most of the exams, companies, they're not going to allow you to solve the questions with the help of calculator. Am I right? So please don't use calculator during the examinations, but for the practice, calculator is must, like you can have. So you need to have the proper white paper, pen, pencil, and etc. before you sit for the practice. And look at the fourth point, what you need to do, and practice more tests. See, as I told you, అన్ని మీకు చాలా వెబ్సైట్స్ లో మీకు ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనేది ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంటుంది. Am I right? So try to practice as many tests as you can. Alright, let's look at the next point. It is going to be comfortable environment for practice. See, I can see students, who are preparing for the on-campus drive, they used to practice, talking to their friends and WhatsApp చేస్తూ, phone లో మెసేజ్ చేస్తూ, phone మాట్లాడుతూ, టీవీ చూస్తూ. I can see lots of students who are doing that. Please don't do that. While you're practicing aptitude, you need to spend some dedicated time. Dedicated time ante, see, 30 minutes మీరు daily practice చేయాలనుకుంటే you have to dedicate the 30 minutes. Alright, please don't use your mobile phone, please don't watch TV, don't do any other activities. There are a few students whom I know, they used to wear the headset and they used to listen the music and then only they'll practice. No, please don't do that. Alright, even if you're practicing for 30 minutes, even for 20 minutes, that is okay. Alright, మీరు ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నారు కాబట్టి 20 minutes మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినా దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. బట్ ఆ 20 minutes అనేది మీరు డెడికేట్ చేయాలి టైంని. ఆల్రైట్, డోంట్ లిసన్ టు మ్యూజిక్, డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ వైల్ యూర్ సాల్వింగ్ ద టెస్ట్. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ అదర్ tricks which are right. Don't get a friend to sit with you, to sit your aptitude test for you. Exactly. See, usual ga group discussion or concept ఉంటుంది where you sit, where you discuss and do. Right, see, this is not a group discussion. Please keep it in your mind, this is an aptitude test where you are not supposed to discuss with anyone. See, one question paper will be given to one student, whereas you have to do it on your own. So you are not supposed to discuss with anyone, and even you are practicing, I suggest you to go alone. Alright, so please don't sit with anyone. Please don't sit with anyone, and please don't discuss and practice. Alright, just look at the second point. It's going to be read the guideline or instructions provided before sitting your assessment. In the sense, see, for example, మీరు ఒక కంపెనీ డ్రైవ్ అటెండ్ అవుతున్నారు. ఆల్రైట్, లెట్స్ సే ఎనీ కంపెనీ XYZ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సి XYZ కంపెనీకి their instructions are going to be different. See, it doesn't mean, for example, ఇప్పుడు స్టేట్ లో 10th class ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారంటే స్టేట్ వైడ్ ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో అయినా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ సేమ్, నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. am I right? బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే కంపెనీస్ దే యూస్ టు హ్యావ్ డిఫరెంట్. సి, కొన్ని companies, as I told you, they'll give 20-30 questions and they'll give 80 minutes time. Alright, and some companies, they'll give 40 questions and they'll ask you to solve this particular 40 questions within 15
15 minutes time. And some companies, they'll give you 74 questions and they'll ask you to solve within 74 minutes. All right. So this and all here, if you see the time taken, the time taken to solve for one particular question is more than 2 minutes. Am I right? It's more than 2 minutes. E particular place lo chusarante 40 questions 15 minutes. All right, approximately like 1 minute. All right, 1 minute or more, just like 1 minute 10 seconds ala meer teeskochu. So when it comes to this particular third one, 74 questions 74 minutes. So ilanti time lo daniki meaning entante very simple, ee 74 questions ni meer 74 minutes in the sense just 1 minute. Alright, మీరు నన్ను అడిగారంటే 1 minute సరిపోతుందా అంటే of course you, as I told you, like you have to solve the question within 45 seconds. Alright, 45 seconds. This is how it works. Next point, if you read, don't get bogged down on a question. Don't get bogged down on a question ante very simple. See, let's say మనం టెస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి మనకు ఆన్సర్ రాదు. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ రాకపోతే అంతే, దే విల్ నాట్ గో టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ అంతే. దే విల్ సిట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ వచ్చేంత వరకు ఆ క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేస్తుంటారు. whereas the probability of getting selected, the probability of passing in that particular test is very less. Alright, if you bogged down in a question. Alright, so you have to move on. Alright, first రాలేదు అంటే సే మీకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. See, any aptitude question, let's say మీకు ఒక 50 questions ఇచ్చి మిమ్మల్ని కంపెనీస్ మిమ్మల్ని టెస్ట్ రాయమని చెప్తే కట్ ఆఫ్ 15 ఉండదు. ఆల్రైట్, ఇట్ డిపెండ్స్. ఇంటర్నల్ కట్ ఆఫ్ అనేది కంపెనీ పాలసీస్ తగ్గట్టు ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో దే మైట్ కీప్ 35, దే మైట్ కీప్ 40. సో 50 out of 50 అనేది ఉండకపోవచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రావట్లేదు అంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్ టు ద సెకండ్ క్వశ్చన్ అండ్ ట్రై టు సాల్వ్ ద అదర్ క్వశ్చన్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసి మళ్ళీ మీకు టైం ఉండేటప్పుడు మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి వచ్చి దాన్ని సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్, డోంట్ గెస్ వైల్డ్లీ. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సి, మీరు క్వశ్చన్ ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు చాలా వరకు నేను చూసేది ఏంటంటే రైట్ 10 ఉండొచ్చు, లేదు అప్రాక్సిమేట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10, 12, 14, 16 అని మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉంది. ఆల్రైట్, మీ ఆన్సర్ సంథింగ్ అరౌండ్ 8కో 9కో ఉంటే 10 అని. ఆల్రైట్, డోంట్ డూ దట్, డోంట్ గెస్. ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు సాల్వ్. ఆల్రైట్, పెన్ అండ్ పేపర్తో మీరు క్వశ్చన్ చూసి సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ తీసుకొచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. జస్ట్ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ వన్, గెట్ యూజ్డ్ టు వర్కింగ్ ఆన్ ఎ పేపర్. As well as spend a few seconds familiarizing yourself with the graph, pie chart, table. Alright, see, ఇది మనం previous session లో discuss చేసినట్లే. See, there is a test called a numerical reasoning test. Alright, numerical reasoning లో it is going to be full of graphs, pie charts, tables, ఇలా మీకు ఉంటుంది. Alright, so it is better if you spend some time. Alright, question ని కంప్లీట్ గా చదవకుండానే ఆన్సర్స్ కి వెళ్ళి సాల్వ్ చేసి తీసుకురావడం అనేది ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అ మిస్టేక్. Alright, and next one is going to be get used to working on a paper. Yes, of course, like see, మీ టెస్ట్ ఆన్లైన్ లో ఉన్నా, ఆల్రైట్, రిమెంబర్, మీ టెస్ట్ మీరు ఆన్లైన్లో తీసుకుంటున్నా, మీరు ప్రాక్టీస్ మాత్రం పెన్ అండ్ పేపర్లో మాత్రమే చేస్తారు. రఫ్ వర్క్ చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, మీరు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్లైన్లో సాల్వ్ చేస్తున్నా, ఆన్లైన్లో సాల్వ్ ఏం చేస్తారు, క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఫాలోడ్ బై ఆప్షన్ ఏ, బి, సిడి ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేయాలి అంటే దేని మీద సాల్వ్ చేస్తారు, కంప్యూటర్ పైన స్క్రీన్ పైన మీకు సాల్వ్ చేయడానికి మీకు ఛాన్స్ ఉండదు. ఐ రైట్, మీరు వైట్ పేపర్లో దాన్ని సాల్వ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఆన్సర్ మాత్రమే స్క్రీన్లో పెడతారు. ఇజంట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. దీస్ ఆర్ ద కీ పాయింట్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్. ఆల్రైట్, guys, so let's have a short break. There's some technical problems going on, or let's have a short break. I'll get back to you. Hello, welcome back. So as we're discussing, so we have gone through certain points, tricks. In fact, points kuda kadu. It's like a tricks. What are the important tricks?
టు క్రాక్ దర్ ఎగ్జామినేషన్. అవునా? సో ఈ కాగ్నిటివ్ టెస్ట్ అనేది ఎంప్లాయర్స్కి ఎలా యూజ్ అవుతుంది? ఎంప్లాయీస్ అంటే ఎవరైతే మీకు జాబ్స్ ఇస్తున్నారో కంపెనీస్ని మనం ఎంప్లాయీస్ అంటున్నాం. am I right? Just have a look at the screen. What are the benefits of the employers? So ఈ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. సో ఈ మెజర్ వర్క్ రిలేటెడ్ కాగ్నిటివ్ కెపాసిటీ. సో మీ యొక్క కెపాసిటీని తెలుసుకోవడానికి ఈ పర్టికులర్ టెస్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రెడిక్ట్ క్యాండిడేట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫార్మెన్స్, మీరు ఎలా ఫ్యూచర్లో పర్ఫార్మ్ చేస్తారో దాన్ని తెలుసుకోవడానికి. అట్ ద సేమ్ టైం ఆబ్జెక్టివ్లీ కంపెనీ యొక్క, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జాయిన్ అవుతున్నారు, మీరు జాయిన్ అయ్యి మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా ఈ టెస్ట్ ద్వారానే తెలుసుకోవడానికి వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూసంటే ఆబ్జెక్టివ్లీ కంపేర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్. ఒక 100 మెంబర్స్ ఈ టెస్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టెస్ట్ని ఒక 100 మెంబర్స్ రాస్తున్నారంటే కంపారిజన్, ఎవరు బెటర్గా ఉన్నారు. ఆబ్వియస్లీ అన్ని కంపెనీస్కి క్రీమ్ స్టూడెంట్సే కావాలని చెప్పి చూస్తారు. am I right? సో వాళ్ళ ఎబిలిటీస్ కూడా వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ కూడా హై లెవెల్లో ఉంటుంది కాబట్టి స్టూడెంట్స్ యొక్క స్టాండర్డ్స్ కూడా వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా హై లెవెల్లో ఉండాలని వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు. సో దీనికి బాగా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ మీరు చూసారంటే ఇంప్రూవ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ హైరింగ్. ఆల్రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ ఇంటర్వ్యూకి 10 మెంబర్స్ కావాల్సిన ప్లేస్లో 1000 మెంబర్స్ వస్తే, ఆల్రైట్, సో దే నీడ్ టు ఫిల్టర్. am I right? సో దే కెనాట్ గివ్ జాబ్స్ టు ఆల్ ద 1000 people. సో ఆబ్వియస్లీ దే యూస్ పర్టికులర్ ఆ ఫిల్టరేషన్ కోసం దీన్ని మీరు యూస్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ చూస్తారంటే ఎఫెక్టివ్లీ filter out candidates from a large pool. So as I told you, so in order to improve their effectiveness of hiring, they used to do this. Next point మీరు చూసారంటే identify training needs. సో దీంట్లో మీరు ఈ టెస్ట్ రాయడంతో మీ capability ఎలా ఉంది, ఆల్రైట్, మీకు ఏ ఏరియాస్లో మీరు లాగింగ్ ఉన్నారు, ఆల్రైట్, ఏ ఏరియాస్లో మీరు స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు, ఇవన్నీ మీ ఎంప్లాయర్స్కి తెలియడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, దీస్ ఆర్ ది బెనిఫిట్స్ ఫర్ ద ఎంప్లాయర్స్ in order to conduct this cognitive reasoning test. Alright, so if you look at the next one, benefits for the students. Alright, so ఈ పర్టికులర్ కాగ్నిటివ్ స్కిల్ టెస్ట్, ఈ యాప్టిట్యూడ్, ఈ లాజికల్ రీజనింగ్ మీరు నేర్చుకోవడం వల్ల మీకు యూజెస్ ఏముంటుందంటే కంపెనీస్లో ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వడం మాత్రమే కాదు, సో మీరు స్క్రీన్ పైన చూస్తున్న ఈ పర్టికులర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి కూడా ఇవి యూస్ అవుతాయి. LIC కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, రైల్వే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కామన్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్, క్యాట్ అనేది మీరు వినే ఉంటారు, అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఏదైనా మీరు తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మీరు చూసారంటే కెరియర్, కంపెనీస్కి ఎస్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్, అండ్ బ్యాంక్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. సో చాలా మంది బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రిపేర్ అవుతుంటారు, వాటికి యాప్టిట్యూడ్ క్లాసెస్ మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు. యూపీఎస్సీ అంటే మన అందరికీ తెలిసిందే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సివిల్ సర్వీసెస్ అని చెప్తాము, అవునా? సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ IAS IPSకి ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఈ యాప్టిట్యూడ్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ SSC, and it is SSC examinations, and it's going to be central wide, and డిఫెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇండియన్ ఆర్మీలో వెళ్ళడానికి, ఇండియన్ నేవీలో వెళ్ళడానికి ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికీ మీకు ఫస్ట్ లెవెల్ aptitude టెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ టాపిక్స్ని మీరు వాటికి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద టాపిక్. ద ఫస్ట్ టాపిక్ అండర్ quantitative aptitude, what we are going to discuss today is nothing but average. Alright, so let's discuss what's mean by average. Alright, in one word, average means even split. Alright, even split ante sari samanga పంచడం. The average of a set of values is measured as a central tendency. Average is referred to as a arithmetic mean. అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. Very simple. See, let's say I have 5 numbers. Alright, let's say I have 5 numbers. ఆ numbers ఎలా ఉంది అంటే 3, 4, 5, 6, 7. So I have 5 numbers, 3, 4, 5, 6, 7. So దీంట్లో నేను I'm going to find out this average of 5 numbers. Alright, so average of 5 numbers అంటే which is nothing but నేను ఫార్ములా ఏది యూస్ చేయకుండానే 5 అని నేను చెప్తాను. Alright, so which is nothing but the middle number. ఈ 5 కి ముందర ఒక 2 numbers ఉన్నాయి, ఈ 5 తర్వాత 2 numbers ఉన్నాయి. Alright, ఫార్ములా యూస్ చేయకుండానే చెప్పచ్చు just because ఈ 5 numbers కి మిడిల్ నెంబర్ ఏంటి అంటే 5. సో యావరేజ్ ఆఫ్ దిస్ 5 numbers is 5. సో జస్ట్ నథింగ్ బట్ ఈ 5 అనేది సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటారు. ఆల్రైట్, సో 3, 4, 5, 6, 7 ఈ 5 నెంబర్స్కి యావరేజ్ అనే నెంబర్ ఏమవుతుందో అంటే మధ్యలో, ఆల్రైట్, ఎగ్జాక్ట్గా మధ్యలో ఏ నెంబర్ అయితే ఉందో అదే యావరేజ్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, దీన్ని సెంట్రల్ టెండెన్సీ అంటారు. బట్ సి ఇది ఒక చిన్న లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్, జస్ట్ ఒక 4-5 నెంబర్స్ ఉంది కాబట్టి మీకు అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హౌ ది యావరేజ్ ఫార్ములా వర్క్స్. జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. Alright, so this is the formula for the averages. Alright, see మీరు స్క్రీన్లో చూస్తున్న 3 different formulas వేరు కాదు. It is so simple, it is only one formula. Alright, so what is the first formula? Average is equal to sum of quantities by number of quantities. Alright, ఈ ఫార్ములా నుండి మిగతా 2 formulas కూడా derive చేస్తున్నారు. Alright, so let's have just let's have a quick look at this one.
average is equal to sum of quantities and rasanu. So simply we can make it as average is equal to sum by total. Alright, this is the shorter form of the average. Average is equal to sum of quantities by total number of quantities అనేది నేను సింపుల్ గా ఎలా రాసుకున్నానంటే average is equal to sum by total. Alright, see we are going to consider this as the first equation or the first formula. From this the condition is true only body of the statements will be executed. The condition gets false, this body of the loops, these statements 1, 2, 3 is will not be executed. Sum by average. Whether it is true or false, but statement n is executed, and we have because one more it not belongs to thing, but ఇప్పుడు నాకు sum కావాలి. So I know if it is a single statement, these braces are optional. What is the value of average, and I these braces sum, are optional. If you don't write also no problem. Into it is average. Now if you are not writing the braces here, so ఈ ఈక్వేషన్స్ ఏంటి, దీంట్లో సమ్ అంటే ఏంటి, యావరేజ్ అంటే ఏంటి, టోటల్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద బేసిక్. it is true or false, but statement n is executed because it contains three parts. One is initialization and condition or expression. Next one is updation. So ఈ particular three formulas kaakunda we have some more next, points this to is discuss, the body right? of the if Just condition. Have a look at the screen. These are the body so of the I for want you loop. people to please make a note of these the condition is these true, are going to help us. All right, so in order to statements are executed only once. If the condition is true, statements are executed again, control go back. First n natural numbers is equal repeatedly to n executed in the for loop, it executes only once. Average of there is a major difference between the if and the for loop and other loops. 2n plus 1 by 6. Alright, what's the third one? The average next we go for the cubes of while first loop. n natural numbers is equal to today n of our n concept plus 1 is whole square while by loop. 4. And what's the fourth one? So the while average loop, of first we n write the even numbers initialization. is equal to n plus 1. Next, and what is the fifth while one? The average in the of while first we n write the odd numbers is condition. equal to n. So Statement 1, statement 2, and next we which write are the going to help updation. us, After in this order is the to body save of the the time. while Alright, loop. let's have a look at This is the first body question. of the while loop. We Question write the number condition one. here. Alright, let us solve the questions one by one. So what is the first question given? For loop Find and the while loop average of both are first same. 97 natural numbers. So Both are మొదటి, same, functionality is same, 97 but the natural only numbers కి మనం ఏం find out? slight difference Yeah, is we that find out surely. So a for average loop అంటే when నేను we ఏం know చెప్పాను? how It's a many mean. times it has to be It's a middle executed, term, central go for the tendency while loop. term. When we don't So know the how many average times of it has to be first executed, 97 go for natural the numbers. while loop. Alright, so average of This is the first syntax of the while loop. 97 natural This is the numbers. syntax of the while loop. So Statement this is what in the while question. loop are So we are going to find out repeatedly the average of executed first as long 97 as natural condition numbers. is true. Guys, మనం Statements ఈ in while 97 loop are numbers కి repeatedly average find out executed చేసే ముందు as first long as natural condition numbers is అంటే true. ఏమని మనకు తెలియాలి. ఇది Control comes out of loop the moment condition is false. While loop is also called as pre-tested loop. Pre-tested means Welcome to condition is Arithmetic checked, Foundation then course only presented statements by are APSSTC. executed. Today, Even for we loop would like also to discuss- called I would like to discuss pre-tested loop. ratios and proportions. Let's Next, have a look at the while screen. loop never Alright, so executes in case we need to condition understand is what false. does mean by the ratio. While loop Alright, and see, for loop this never particular topic execute which we have studied the in our condition school is days. false. If I'm right, మీరు థర్డ్ స్టాండర్డ్ లో, ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ లో, ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ లో ఈ పర్టికులర్ ఇయర్స్ లో మీరు నేర్చుకున్న ఒక టాపిక్. ఆల్రైట్, బట్ see as the days pass, So we write the prime number same program yesterday by using the while loop. ఈ బేసిక్స్ అనేది Okay, మీరు మర్చిపోతారు. I'll write the Alright? same program. So I'm going to give you the basics along with the concepts here. So before I get Prime into the number questions, I program. want you people to learn the basics. Alright, so for that, if you look at the screen, you can see the definition. Ratio is the comparison Prime of two number. quantities of same kind in Using terms of magnitude. This you need to understand. Magnitude, While please loop. make the underline. Ratio is the comparison of two quantities in First two import quantities of same kind in Java terms dot of magnitude. A util ratio is dot denoted by A is to B, where scanner. A is called as You can write antecedent. star So also, no problem, leftmost term, util dot A is nothing scanner. but antecedent and B is called Import as consequent. Java dot Let's lang discuss in dot detail star. how this works. The scanner is So for as I told scanner you, a class. ratio This is for is the system and comparison of string two class quantities, objects. two quantities This of is same default kind. package. Alright, what If you is don't that? write also, no problem. See, let's say, let's take a And boy, it is optional. let's take a girl. So majority of us
still we don't understand what is the exact so difference every Java between program a we ratio, need to how write it the works. class. I mean, what This is the is a difference class between a ratio and a fraction heading. and how this works? You how can we write, can you get can the give ratio any initially. valid Let's say identifier. I'm going to describe this with an Beginning example. of the class. So there is a boy and a girl. End of the Alright. class. If you ask me, can I take or can I form a Class ratio prime. which is known as boy Next, is to girl? we have no, to write the there is nothing as such. main We method, cannot public, form a ratio or static, we cannot denote a ratio with the help void of a boy, main. with the help of a girl. What's the definition? Ratio is a comparison String of args. two objects of same kind. Of course, here it's not This same is kind, beginning but of of the course, main. boy and girl, they both are human End of beings. the We main. can consider, but there is something called in terms of magnitude which you need Next, to make a note. here we have In to terms write of the magnitude, in the sense, let's say I have, I'll tell you another Scanner example. class, let's say I scanner, have a SC. pen and I Instead have of a SC, pencil. you can write any Right. name. Pen is used SC to write. equal Of to course, pencil new also scanner. helps us to write. If System you are dot going in. to take a ratio, let's say pen is to Scanner pencil. class object is created. Once again, is you cannot do scanner that. class object You're not is supposed to do created. that. Pen is to pencil is not a ratio. Why? So simple. Is created. When we are doing this kind of ratio, when we are taking this kind of ratio, we need to remember this magnitude. Next, what we have to do, we need to Magnitude. read the value from which the most of us forget keyboard, to understand. Magnitude. to be so how checked the this works? prime number. Simple. System dot out dot println. Let's say if a boy, I mean, let's say there's a class, and this particular Enter class any number. has 20 boys and 20 girls. Next, int n equal to Now, from this, how I'm going to get a ratio? How I'm going to describe a ratio? So simple. sc dot next. Number int. of boys is to number of sc girls. dot next. int. This is how you Next, have to we form read a the ratio. value and stored into n. Next, Alright, what we have so to do, we have to You cannot consider initialize a boy as girl. I initialization. mean, boy is to girl. Boy is to girl. I'm writing no. the while loop. Magnitude is while nothing loop. but the count. You can consider While loop total first number of boys syntax, in the class as per the is to syntax, total we have to number write of here girls in the class. initialization. This is how a Initialization, ratio is. what I mean, you this is how we have to what you want to express or initialize denote a ratio. in it. So, if int I say I pen is to pencil, as I equal told to you, pen is to 1. pencil, which is not a right one. So, how we are going to describe this? Number of pens. Remember, Next, number of while pens is to you have to number write a of condition here. pencils. I is less than magnitude to has to n. be there in the ratio. I hope you understand. I is Let's less than or have equal to n. This is look at beginning the of the difference while. between a fraction and a ratio. I mean, fraction versus ratio. is end What of is the meant by a while. fraction? See, most of So us, this you is know, the body of we the are while only confused. we I are mean, we writing. are not understanding we, what as is the per the exact difference between a fraction and a ratio. And most of the websites, While if you look, cross-check in online, they say first fraction and we ratio are writing both are same. If you initialization ask already me, written, no, of while course, both are condition. same, but not exactly. we are not going exact. to write the There is statements. an exclusive difference between a We fraction are going and to a write ratio. the statements. If I ask you, let's say we have something called, 1 by 2. We have something called 1 by 2. The condition If is I ask true. you, is this a ratio Then or a fraction, what's going to you be your have to answer? write I'll here give you count 3 to 5 seconds to understand. I repeat the question. plus count plus There is plus is something nothing called but 1 a by 2. count Is this equal a to ratio count plus or a 1. fraction? What's going to be your answer? Count equal Majority to of the count people going to plus say 1. this is a fraction. So And you can few write people, they're gonna like say this also. this If can you be write count plus considered plus as also a no problem. ratio. Oh, but it has to be declared before going to I repeat, majority of you Count. people gonna say this is a fraction. Equal to and 0. minority Initially they're gonna it say is this can 0. be considered as a ratio. If you ask me, no, we cannot define it. Next. We need the context. If there is something called 1 by 2, if you ask me whether it's a ratio or Here, a fraction, I no, plus we plus. cannot describe Updation. exactly whether it's a ratio or a fraction. It depends on the context. Context in the sense, Updation. మీకు This ముందు is while వెనుక condition. ఉన్న విషయం తెలిస్తే గానీ అది రేషియో ఫామ్ లో ఉందా ఆర్ ఎల్స్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ లో Condition. ఉందా అనేది మనం చెక్ చేయలేం. this is updation. What we have to write I plus plus. If you ask me, can I write this 1 by 2 as 1 is So to 2? next. Yes, of course I can. But once again, this we can do. So prime based number on the we have context, already not seen directly, yesterday that which you need to understand. every prime number will be I'll tell you another divisible example. by only 2 times. So if count to double equal to
Same in the case of 2, A by then only B. we can say that it is a prime Same number. in the case of A by B. Let's say, System dot out so dot A by B. println. Now my question is again, is this a ratio It or a is prime fraction? number. My answer is going to, it's going to be same, alright. Else We cannot consider this. braces are cannot optional. say If there is whether only it's a one ratio statement, braces or are optional. If you don't write also, no problem. Without knowing the context. System dot out So dot what does the println. context means? నేను ఇంతకు ముందే చెప్పినట్టు is ముందు not వెనక a టోటల్ prime క్వశ్చన్ ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ అసలు దేని నుంచి ఏ టు బి ఏ బై బి చెప్తున్నారు అనేది మనకు End of the తెలియాలి. main, end of the class. Let's say So first next step is we have written the code. now I'm going to differentiate what is mean by fraction, what is Here mean while by loop ratio. first where this is What is mean by initialization. fraction and what is mean by ratio? How this works? So simple. Let us consider a So pizza. first go for the Let us what we have to consider give a the pizza. file Now name. I'm going to slice this pizza Whatever into the two class equal name you parts. have I'm going given to slice this pizza into in the two equal parts like this. File Alright. means in the source program. First part, that means going to give it to whatever my the friend. నాకు main ఇద్దరు friends method ఉన్నారు. which contain the నేను ఒక pizza order class చేశాను. name, that class name దీన్ని should be రెండు the parts file గా name. నేను So cut save చేశాను. it. Cut చేసి First first copy part this ఎవరికి one. ఇచ్చాను? A. Copy And second go part to ఎవరికి file. ఇచ్చాను? B. Click on save Now, as. How we are going to understand the fraction and the So ratio with the today's help of this pizza. What is meant by fraction? digit. So simple. ఇప్పుడు let us talk about A. A నేను ఎంత ఇచ్చాను? One part. Give Am the I right? file name This prime. half. నేను Dot ఎన్ని pieces extension చేశాను is ఈ Java. pizzani? Two pieces. All files. You have to remember. One pizza, Click on save button. two pieces. So ఇప్పుడు now నేను go A కి ఎంత to ఇచ్చాను? One part. టోటల్ గా ఈ పిజ్జాని మనం ఎన్ని పీసెస్ గా first కట్ we చేసాం? need to Two. So this is nothing but the fraction. copy. So this the same happens with B Go as to well. command prompt. So total ఎన్ని CMD. పీసెస్ గా కట్ చేసాం? press Two enter. pieces. Go B to కి that, ఎన్ని పీసెస్ ఇచ్చాను? One piece. path which is nothing whichever but the you are fraction. maintaining the Java So folder, fraction Java of A program here folder. is nothing but So 1 by 2. CD. Fraction of B here is nothing but 1 by 2. Then if this is fraction, Next, then what's the Java ratio? So C simple. Just have a look Space at prime Then dot Java. This A is is to the B. compilation for the Java program. this. So here it is nothing but Oh, we have A so is to many B errors. అంటే ఏంటి? Cannot A కి find ఎన్ని symbol. పీసెస్ వచ్చింది? ఎంత పిజ్జా వచ్చింది? Prime B కి dot ఎంత వచ్చింది Java. అనేది. Count Am I right? For equal that to 0. we are describing the ratio. Count. So Oh, A we కి have ఎంత so pizza many వచ్చింది? errors. 1 by First 2 is 2. B కి ఎంత count pizza equal వచ్చింది? to It's 0. 1 by So we have to Am I write right? here So int which is count nothing but equal to 1 by 0. 2, 1 by 2 gets cancelled. 1 is to 1. Int count equal అంటే to 0. 1 is to Okay. 1 అనే Again రేషియోలో save it. ఇద్దరు పిజ్జాని పంచుకున్నారు. సో దీనికి ఇంకో మీనింగ్ ఎలా Go to command prompt. ఏ ఒక పీస్ అంటే B Java కూడా C ఒక prime. piece. Oh, again ఇదే we for have example, one more A error, is to that B. is which one? 1 is to 2 At line 20 we have A is to one B, error, 1 is to 2. COUN. అంటే Actually ఈసారి we have to write the pizza count. three So one pieces spelling is చేసుకున్నాం. mistake here. So where it is సో ఇది A కి ఇచ్చాను, ఇది ఈ పీస్ B కి ఇచ్చాను. alright. here. సో ఈ కేసులో A is to COUNT. B ఏమవుతుంది? 1 is to 2. A has Again got save it. one part of the pizza and Go B to has command got prompt. two parts of the pizza. So A is to B ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 1 is to 2. Java C sense- prime dot Java. In the sense, Yeah, A కి now 1 it is part ఇచ్చినప్పుడు compiled B కి successfully. 2 parts. మరి మొత్తం ఎన్ని Compiled parts successfully. చేసుకున్నాము అంటే Now 1 we plus need to 2, which is execute this nothing but program. 3 Java space prime. Press enter. This is the basic difference Enter any between number. a Enter 5. fraction and a ratio. And in certain It cases, is a prime number. we can consider 5 is a prime if there is number. something like Again, A by B, of execute course we once write again, it run as again. A is to B, Now but it depends press on the context, 8. not always, which you have to keep It is in not your a mind. prime number So A by because B అనేది 8 ప్రతిసారి A is will to B be అనేలాగా మీరు రాయలేరు. divisible so many Then, times. another 1, difference which you have to understand, 2, 4 A and 8. by So 4 B. times it is divisible. Let's say if this is So a it is fraction. not prime number. As per the A prime by number, B. Let's it say will be if this is a divisible fraction. only. It should E be A by B only no? 2 times. So 8 is A not a is prime nothing but number. numerator. 5 is a prime number. The A by So B, here A is what nothing we have but written numerator. here in the And while loop, B there here is a is while nothing loop. but denominator. So what is the difference between
the same denominator. there is no very little bit difference is there between the for loop and while loop. First one in the for loop heading only we write the initialization, condition and updation, but whereas in the while loop first we write the initialization part, next we write the condition, later only we write the ratio అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే updation. a is to b అవుతుంది. Okay, a is to b. So this is the while loop. మనం ఈ ఫస్ట్ While టర్మ్ is a keyword. ఈ a ని మనం ఏమంటాం ఫస్ట్ టర్మ్. Next we go for ఈ the ఫస్ట్ టర్మ్ ని slide. మనం ఏమంటామంటే antecedent. antecedent. When the number of repetitions not know before the loop, then we which is nothing use but the while second loop. term. ఈ I repeat, సెకండ్ టర్మ్ ని మనం When the ఏమంటాం number of repetitions not know before the loop, So, then we go numerator for the and while denominator loop. This is the form main is difference nothing but between P by Q when form we and it know is in the terms of number of fractions. If it is A is to repetitions B, then A before, is called as then use the antecedent, B for is loop. called as When we consequent. don't know, These use are the the while basics loop. of This is the I main mean, difference. These are the basics of ratios and Okay, proportion, and but every particularly the difference for between loop the is fraction replaced and the with ratio, while which you loop need to and understand. vice versa. Let's have a look at this. I loop every while Example. loop is replaced with for loop In a group and of vice 5 versa students, also. 5 students ఉన్నారు in which there are 4 boys and 1 girl. When నాలుగు boys whenever ఉన్నారు, it is ఒక only girl single ఉంది. Am I right? statement, ఒక అమ్మాయి. braces are optional. First, Braces are second, optional. third, So yeah, don't fourth, write fifth. So as I said, in a group of 5 semicolon students, there are 4 boys after the and while 1 loop. girl. Now, the fraction of the group that is female This is a compound statement. If the ఇప్పుడు compound statement fraction. means Try more to than understand one fraction. statement I'm is not called talking about compound the ratio statement, then initially. braces are నాకు fraction mandatory. కావాలి. So it is For mentioned the as 1 compound by 5. statement, So braces ఎలా 1 are by 5? mandatory. So simple. We know that clearly the total number of students in the group this is leads how to much? infinite. 5. Am I right? While of Just have a one look at the or screen. true The means total it number is of infinite loop. the total Now number we of go for the what is the difference between the students in the group is while 5. loop Am I right? So and while I less than or equal to 4 10, boys, system 1 dot out girl. dot println of I, Now, I plus plus. Girl యొక్క fraction ఏంటి? Okay. While I So is less than or equal to 10, semicolon. 1. Both are same. 1 is nothing but ఈ గ్రూప్ లో ఎంతమంది Both girls are ఉన్నారు? same. ఒకరు మాత్రమే ఉన్నారు. Which is nothing but 1. By total గా Because ఎంతమంది ఉన్నారు? here the we 4 have boys written the plus semicolon. 1 girl. Both అవునా? are So same. total is going to be 5. This is nothing but the fraction. ఇది మీకు ఫార్ములా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. దీన్ని నేను డిఫైన్ చేయాలి అంటే సో For loop is used Girl to యొక్క fraction execute the ఏంటి statements repeatedly a fixed Total number of times. number of The while loop is often girls, used I mean total number of girls అంటే total number often of girls in the used group అండి. if you don't By know how many times the loop total is to be executed number of before you start the students. loop. Total number of girls by total number of students. Statements in while loop girls ఎంతమంది are ఉన్నారు? repeatedly So total గా executed 5, as long 4 as the boys, condition 1 is girl. true. దాంట్లో total number of girls ఎంత 1 and total number of Just students to ఎంత? see 5. this ఇప్పుడు నాకు boys difference యొక్క fraction between the కావాలి. while loop and for So loop. నాకు boys యొక్క fraction కావాలి అంటే సేమ్ total number of First boys before while loop we write by the initialization. total But initialization we write students. inside the for total loop number of inside the boys for by loop. total number of students. Total number of Okay. boys and boys Expression ఎంతమంది or ఉన్నారు? condition ఈ we 5 write లో in 4 the members while boys. loop. అవునా? మొత్తం total number of students Expression ఎంతమంది also ఉన్నారు? written Which inside is the for 4 loop. by 5. Updation Just have a look at also the will be screen. written The fraction inside the for of loop. the You can group see the that diagrammatic is female is representation 1 of by the 5. Avuna? difference between So if the you look at the while second one, the fraction of the group that and is for loop. male is 4 by 5 as we discussed. Here same. action ఇప్పుడు means మనం చూస్తున్నది కూడా. statements So what's the or next one? or logic. The ratio of the girls to boys exactly. So first 2 points మనం చూసినట్లయితే it's all about the fraction. So last point మీరు చూసినట్లయితే the ratio of the girls to boys is 1:4. మళ్ళీ చెప్తాను girls to boys అంటున్నారు. The Alright. same Remember, you can when it see comes here to the ratios and difference proportions, between the while A and for is to loop. B is In the while not loop is we equal write to the B is like to this. A. In for loop Remember. we write like this. So we need to follow the order everything in is ratios and same. proportions. A is to B is not is Initialization equal we to write B here. is to A. So girls is to boys And యొక్క updation we write here. రేషియో అడుగుతున్నారు. సో సింపుల్. ఎంతమంది గర్ల్స్ ఉన్నారు? ఒకరు మాత్రమే ఉన్నారు. is to ఎంతమంది బాయ్స్ ఉన్నారు? 4 members ఉన్నారు. So which is 1:4. This is the ratio of next we girls go is for to the do boys. while loop. If I say
boys is to girls. In do while So loop, order change చేశాను నేను. Boys is to girls అంటే it is going to be 4:1. statements are executed, then only condition is checked. అక్కడ నేను ఆన్సర్ డైరెక్ట్ గా Okay, ఇచ్చాను. Alright? first The I ratio write of one the girls example to program boys is 1:4, for the do while and the loop, then ratio of only I will boys to girls, explain about the do while girls to loop. boys is Example 1:4 program and on boys to girls is 4:1. I hope you understand. What's the technical difference between a ratio Do and a while fraction? You cannot represent Do and while both are 1/2 or a by b as 1:2 always. It depends on the context. Am I right? import Let's see java the dot proportion. util So we dot all understood how ratios scanner, work. Now we need to understand semicolon. what is meant by a proportion. Proportion is so simple. Just look at the Lang dot definition now. star The quality, java I mean, dot the lang equality dot of star. two ratios is called proportion. class రెండు రేషియోస్ example. ఈక్వల్ అయితే దాన్ని మనం ఏం చెప్తాం ప్రపోర్షన్. లెట్స్ సే మన దగ్గర రెండు రేషియోస్ ఉన్నాయి, a is to b, This is b is to beginning c. of మీ the స్క్రీన్ మీద మీకు class. కనబడుతుంది a is to b and c is to d. లెట్స్ సే a is to b, c is to d. ఈ రెండు రేషియోస్ ఉన్నాయి. ఈ రెండు రేషియోస్ This ఈక్వల్ is అయినప్పుడు end మనం of the వాటిని ఏమని class. పిలుస్తామంటే ప్రపోర్షన్ అని చెప్తాం. అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ This is బై end లెట్స్ of the సే class. మీకు కోలన్ అంటే మీకు తెలుసు Next. రెండు డాట్స్ వస్తుంది. ఇది మీరు We ఎలా have to write ఉంటుందంటే the main 4 method. డాట్స్ ఉంటుంది. అంటే రెండు కోలన్ ని పక్కన పక్కన మనం Public ప్లేస్ చేసినప్పుడు static ఎలాంటి ఒక సింబల్ void ఫామ్ అవుతుందో main ఆ సింబలే మనం ప్రపోర్షన్ చెప్పి కాల్ చేస్తాం. string I mean, args. ఈ ప్రపోర్షన్ సింబల్ ఇక్కడ తప్ప మీకు ఎక్కడ కనపడదు. ఓకే, రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ రెండు రేషియోస్ సేమ్ అయినప్పుడు మీకు ప్రపోర్షన్ అని చెప్పి. ఆల్రైట్, హియర్ అండ్ a and d This is are called beginning, extremes. this is end a of- and b beginning are of the main extremes method, అంటే this is end of the ఒకసారి main మీరు చూసారు method. అంటే Next int I equal to 1, సో see here do a is to b అనేది ఒక రేషియో, simple do while loop c is to program d execution. అనేది ఒక రేషియో. ఈ రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు మనం System ఏమని dot చెప్తాం ప్రపోర్షన్ లో ఉంది అంటాం. అంటే dot a println is to b is equal to c is to d. ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు దీన్ని మనం ప్రపోర్షన్ అంటాం. సో ప్రపోర్షన్ ని ఈక్వల్ టు లా కాకుండా system dot సో a is to b 4 dot dots. println This represents proportion. c is to d. It means ఈ రెండు రేషియోస్ సేమ్ అని చెప్పి, అవునా? అండ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ while condition we as write we here. discussed I listen కొన్ని టైమ్స్ are a equal is to to b ని మనం a by b 5. గా రాసుకోవచ్చు అట్ సర్టన్ కేసెస్. semicolon is ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి mandatory. అంటే ఇది. Here we have to ఈ write the పర్టికులర్ semicolon, ఈక్వేషన్ మీరు means ఒకసారి end of the చూసినట్లయితే while do while a loop. is to b ని నేను a by b అని మార్చుకుంటాను. This is means this is statements are executed 5 times. Numerator by First denominator time form itself మార్చుకుంటాను. the condition So is this true is or the false. condition. On condition basis First you the can convert. statements will A be by b is executed, then equal only to condition is c checked. by d. This is a do while loop. Now we will We can cross compile multiply. this program. Before compile we have AD to is equal save to this one. BC. AD is equal to BC. Example dot java ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే all see, files ఈ ఈక్వేషన్ మీరు చూడండి, a is to b proportion go c is to to d. command prompt. ఈ a and ఈ d అంటే ఇది లెఫ్ట్ Java ఎక్స్ట్రీమ్, ఇది రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్. వీటిని ఏమంటారంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ Example dot java. ఏమంటారు? This program is compiled successfully. లాస్ట్ లెఫ్ట్ Next. మోస్ట్ Next. రైట్ మోస్ట్. Execute or run the ఇక్కడ చూసారా program. మీరు? Java ఈ b and example ఈ c. I repeat, press ఈ b enter. and c మధ్యలో ఉన్నాయి కదా, వీటిని ఏమంటారు? condition is not మీన్స్ అంటారు. లెఫ్ట్ మోస్ట్ రైట్ మోస్ట్, లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఏ, రైట్ మోస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ డి, ఈ రెండిటి ఏమంటారు? ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటారు. సో మధ్యలో ఉన్నదాన్ని ఏమంటారు? మీన్స్ అంటారు. ఈ ఈక్వేషన్ నుండి నేను డిరైవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీసీ. ఏడీని మనం ఏమంటాం? ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటాం. బీసీని మనం ఏమంటాం? మీన్స్ అంటాం. సో ఏని డీని మల్టిప్లై చేస్తే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత ఉంటుందో, బీని సిని మల్టిప్లై చేస్తే మీ ఆన్సర్ కూడా అలానే ఉంటుంది. దీనిని నేను ఏమని చెప్పచ్చు? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్. మల్టిప్లికేషన్ అన్న ప్రోడక్ట్ అన్న ఒకటే కదా. సో ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఏ డి ఏమవుతుంది? ఎక్స్ట్రీమ్స్ అవుతుంది. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. మీరు స్క్రీన్లో చూసినట్లయితే అదే మీకు అక్కడ ఇచ్చి ఉంటారు. హియర్ ఏ అండ్ డి ఆర్ కాల్డ్ ద ఎక్స్ట్రీమ్స్. Oh, ఎస్, we are అవును, checking లాస్ట్ now. ఎక్స్ట్రీమ్స్ అని చెప్పాము. వైల్ బి అండ్ సి ఆర్ కాల్డ్ ది మీన్స్, ఆఫ్ కోర్స్. అండ్ దెన్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్. ప్రపోర్షన్ అంతే ఇంతే. దీంట్లో మీరు కొత్తగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిందో రీసెర్చ్ చేయాల్సిందో ఇంకేం లేదు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్, Save. విచ్ ఇస్ ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్. ఈ ఫోర్త్ ప్రపోర్షనల్ ఏంటంటే ఈ ప్రపోర్షనల్ అని నేను మీకు చెప్పచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి?
A, B, C, D. 4 variables ఉన్నాయి. ఈ A first proportion, B so second here proportion, third because proportion. there is no updation is so fourth missing proportion here. is nothing but A, So B, we have C to write the యొక్క fourth updation proportion is because nothing but D. మీకు స్క్రీన్ లో అదే ఉంటుంది. If A is to B is equal to C where is we have to to D, write then D updation, is called here the we have fourth to write the proportional. updation. Fourth proportional, it's not proportion, I plus proportional. plus. Let's see what is the third proportional. Simple, this is Semicolon. A, B. ఈ రెండు ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్రపోర్షన్ అయితే C ఏమవుతుంది, థర్డ్ ప్రపోర్షనల్ అవుతుంది. Compile this program once again. Then mean proportion. Execute mean this one. proportional of A and B So is 1, AB. 2, 3, 4, So 5. 5 A times and it is B going to be మాత్రమే ఉంది. executed. దీంట్లో A is to B ఉంది. ఈ రెండిట్లో mean First, proportion whether the condition is true or false. ఈ రెండింటిని మీరు మల్టిప్లై చేస్తారు. అంతే. Whether the That's nothing but condition mean is true proportion. or false, Fourth the proportional, statement third at proportional, least then once mean it proportion. will be executed. Let's see This is the do while what loop. does mean by The compound condition ratio. is true. Compound These ratio is statements so are simple. executed See, 5 compound times. ratio If అంటే the let's say we condition is have, false, 3 different ratios. okay, ఈ 3 at least different once ratios ని it మీరు will be merge executed. చేసినప్పుడు మీకు First, compound ratio form అవుతుంది. do while loop means Have a look at the screen. condition A is we are to B, checking last. B is to This C, do while loop I mean, is A is to also B, called as C is to D post and E is to F. tested 3 loop. different ratios ఉన్నాయి. దీంట్లో This condition is compound ratio మీరు ఎలా also do while loop is తీసుకుంటారంటే, you also have to called as consider post all the tested loop. antecedents. So first Antecedents అన్నిటిని మల్టిప్లై చేస్తారు. statements Antecedent are A is to B లో executed. antecedent ఏముంటుంది, A ఉంటుంది. Then only C is to D condition లో is checked. antecedent ఏముంటుంది, C ఉంటుంది. Then only E is condition to is F లో checked. antecedent ఏముంటుంది, Okay. E ఉంటుంది. So for loop and then and C while loop, and then these E. two are the అవునా? pre-tested Is loop. to If the what condition is is the false, consequent? never A is to B execute లో the consequent body ఏంటి? of the while B. loop C is or to D లో body of the consequent for ఏంటి? loop. D. But whereas And in the E is do to F లో while loop, consequent ఏంటి? if the F. condition is So if false you also, at integrate- least if once you it will be integrate all the executed. 3 together, First time. I mean Second మీ time, యొక్క control comes antecedents out ని, of the మీ consequence ని individual గా తీసుకొని do while వాటిని loop. product చేసి This is the ఒక మళ్ళీ ఒక example ratio program form for చేస్తే, the which is do nothing but while loop. compound ratio. I hope you can So look at this. first what we are Let's writing then. here, do while loop And syntax this is more important when it comes to the basics, duplicate ratios. Duplicate ratios అంటే ఏంటంటే subduplicate, subtriplicate, Syntax for there are the do multiple while loop. duplicate ratios. Let's go through one by one. Do Duplicate ratio of A is to B is statements nothing but A square is to B square. So దీన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే A కి స్క్వేర్ చేసి మళ్ళీ B కి స్క్వేర్ చేసి Statement రేషియో one, తీసినా అవి నార్మల్ గా A is statement to B two. మీరు రేషియో తీసినప్పుడు ఎంత ఉంటుందో A స్క్వేర్ is to B స్క్వేర్ చేసినప్పుడు కూడా ఆ రేషియో అనేది అలానే ఉంటుంది. దీని ఏమంటాం మనం, we And call it updation. as duplicate ratio. There is something called subduplicate Here, ratio. initialization. Subduplicate ratio అంటే simple. Duplicate అంటే we are going to square the variables. Subduplicate అంటే we are going to perform the square root operation. So subduplicate operation of A is to B is While nothing but square root condition. of A is to square root of B. So A is to B కి మీరు స్క్వేర్ రూట్ అప్లై చేసి మళ్ళీ రేషియో తీసుకున్నా అవి సేమ్ గానే ఉంటుంది. This is known as subduplicate ratio. Let's talk So about this is the triplicate ratio syntax of for the A is do to B. while loop. Triplicate, Do tri, TRI. statement 1, So try what we statement call. 2, So triplicate is updation nothing but it while deals with 3. condition. Triplicate ratio of A is to B Okay. is nothing but A So, cube is to B first cube. the మీరు cube తీసుకున్న same statements ratio are మీకు executed. అలానే ఉంటుంది. Then only Subtriplicate condition is అంటే checked. cube root. This is So the just look at syntax this for the do while subtriplicate loop. ratio of A is to B is nothing but cube root of A is to cube root So of you can B. see here the I hope you understand what is meant by diagrammatic duplicate representation ratio, of the compound ratio flow and chart. Duplicate ratio. Let's go with the First question number statements 1. will be And there. for you, I'm going to Do first question. I have statements prepared are the illustration executed. For you. I mean, The condition it's a is kind of true. PowerPoint illustration. Then again I hope it this is going to repeats. help you out to The understand condition is how false. the operation work. I mean, Control how we are comes going to out perform of the the operation. do Instead of while writing loop. it on the board. First two questions Means I have prepared the illustration. You can first have a look action at it and understand how the operation, I mean how we have to perform the ratio operation, and from the third question, as I told you, as we discussed, we'll put it on the board. Alright. Now, what's the first question? A is to B is equal to 1 is to 2. I repeat, A is to B is equal to 1 is to 2. And B is to C is equal to 2 is to 3. So, we have two different ratios here. First ratio, A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 2 is to 3. Now, I need A is to B is to C. I repeat, I need A is to B is to C. How we are going to do this? A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 2 is to 3. So, A is to B is to C is equal to question mark. I hope you understand.
Alright, so for this, now I'm going to perform online illustration, PowerPoint illustration, how this works. Let's see. Look at the explanation part. First, A is to B is equal to 1 is to 2. Am I right? This is what we have written on the board, the same. Now, what is the second input given? B is to C is equal to 2 is to 3. These are the two inputs given in the question. A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 2 is to 3. Am I right? Let's see. In order to get the answer for this A is to B is to C, I repeat, in order to get the answer for this A is to B is to C, how we are going to get the answer? How we are going to cross check? Look at the screen. First, in the first ratio and second ratio, we could clearly understand there is a duplication. Avuna? Our duplication emundi? A is to B, B is to C. So our duplication is nothing but B. B anedi first ratio lo undi, second ratio lo undi. So ee B yokka value ela undani okasari check cheddam. A value ela undi? A yokka ratio ela undi? A 1. Good. B anedi first ratio lo any parts undi? 2 parts. So second ratio lo B ki any parts undi? 2. It is same. C ela undi? 3. A ki C ki duplication unda? No. Only B ki duplication undi. So that just see, A is to B, B is to C. Avuna? So ఈ B value రెండు రేషియోస్లోనూ వాల్యూ సేమ్గా ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు కాపీ దట్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ సో సింపుల్. రెండు సేమ్ వాల్యూ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఎటువంటి ఆపరేషన్ మీరు పర్ఫామ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎటువంటి మ్యానిపులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు డూ. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ద ఆన్సర్ లైక్ A is to B is to C. A value 1, B value రెండు ప్లేసెస్లోనూ 2 ఉంది. సో C value 3. Directly you can write the answer. No complexity here. I repeat the question. A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 2 is to 3. So దీంట్లో నుండి మీరు ఎలా ఆన్సర్ తీసుకొస్తారు? A is to B is to C అంటే యూ నీడ్ టు చెక్ ద డ్యూప్లికేషన్ ఫస్ట్. డ్యూప్లికేషన్ ఎక్కడ ఉంది? Bలో ఉంది. Bలో డ్యూప్లికేషన్ ఉంది కాబట్టి వాటి యొక్క వాల్యూస్ కూడా మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్కి మీరు చూసినట్లయితే వాల్యూ సేమ్గా ఉంది. సో నో మ్యానిపులేషన్, మీరు అలాగే కాపీ చేసి రాసేయచ్చు. A is to B is to C is equal to 1 is to 2 is to 3. I hope you understand the first question. Let's go with the question number 2. ఈ క్వశ్చన్ 2 మీరు చూసినట్లయితే A is to B is equal to 1 is to 2. I repeat, A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 3 is to 4. అవునా? స్క్రీన్ మీద మీకు క్వశ్చన్ కనబడుతుంది. A is to B is equal to 1 is to 2. B is to C is equal to 3 is to 4. Now I need the answer for A is to B is to C. సో ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఇక్కడ మనం వన్స్ అగైన్ మనం ఆ డ్యూప్లికేషన్ అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో A is to B, మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఫస్ట్ రేషియోని ఒక కలర్లోను, సెకండ్ రేషియోని ఒక కలర్లోను, ఆపరేషన్స్ని మల్టిపుల్ కలర్స్లోను మీకు నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. ఆల్రైట్, ఫస్ట్ రేషియో ఎలా ఉంది? A is to B is equal to 1 is to 2 which I made it in the saffron, orange color. Now, what is the second ratio given? B is to C is equal to 3 is to 4. As I told you earlier, first check the value of B. What is the value B? What's the value of B in the first equation, first ratio? 2. Now, what is the value of B in the second ratio? 3. So, differ avutundi kada. Now, we need to perform certain, operation, kind of multiplication ratio and all we have to do. Right? Let's see how it works. A is to B is to C kavali. A is to B na daggara undi, B is to C na daggara undi, A is to B is to C నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. whereas B duplicate ఉంది, but at the same time దాని యొక్క values are completely different. How I'm going to get the answer for A is to B is to C? So simple. What is the first operation? Can you see the arrow mark? Yes. Now you need to multiply A which is in the first ratio with B which is in the second ratio. For your better understanding, I have given with the colors. So multiply A which is in the first ratio along with B which is in the second ratio. So which comes around? What are the values for A here in the first ratio? 1. And what is the value of B in the second ratio? 3. Am I right? For that, 1 into 3. First step, 1 into 3. So A, B ni multiply cheyali. A first ratio lo undi, B second lo undi, multiply cheyali. Okay? Now, the second step. So it's a diagonal one. If you see, it's a diagonal one. So multiply B which is in the second ratio with B which is in the first ratio, or vice versa. Ela chesna okay. A into B is equal to B into A kabatti meer ela multiply chesna okay. So multiply
B which is in the second ratio along with B which is in the first ratio, or first ratio with second ratio. However, A into B is equal, 1 into 2 is equal to 2 into 1 kabatti meer ela multiply chesina okay. This comes around 3 into 2. అవునా, ఇది మీకు ఎలా ఏ నెంబర్స్ ఉంది 3 into 2 అవుతుంది. Just copy it here. Now A is to B is to C ki 1 into 3 is to 3 into 2 is to, we have a last step to perform which is nothing but exactly. So multiply B which is in the first ratio with C which is there in the second ratio. I repeat, multiply B with C. So ikkada meer product kabatti meer ela multiply chesina okay, but still I want you to follow a particular rule, that's why I'm saying this. A into B, A into B, B into B cross, and then B into C. So you can have a look at the colors as well. Multiply B which is in the first ratio along with C which is there in the second ratio. Now what are the corresponding values for this? 2 and 4. 2 and 4. That's going to be the third part. So 2 into 4. Now what's the answer? 1 into 3, it is 3. 3 into 2 which is 6. 2 into 4 which is 8. So the final answer is going to be 3 is to 6 is to 8. I hope you understand. Final answer is 3 is to 6 is to 8. We cannot reduce this operation anymore. So final answer is 3 is to 6 is to 8. I hope you understand how this works. Now let's solve question number 3. So here if you look at the screen, I have given you 4. సో రెండు రేషియోస్ నేను మీకు ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఎలా మల్టిప్లై చేయాలనే క్లారిటీ మీకు ఉంది. ఇప్పుడు మీకు ఏముందంటే A is to B is equal to 1 is to 2, B is to C is equal to 3 is to 4, C is to D is equal to 5 is to 6. Now A is to B is to C is to D ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? This is going to be our question. If you look at the board, the operation is going to be same. First I'm going to multiply all the values which is there in the first column, and then the diagonal multiplication, and then once again multiplication of variables which is there in the second column. Ippudu just have a look at the variables which is there in the first column. I'm just going to put like this. Okay, done. So this is the first column, this is the second column. ఈ ఫస్ట్ కాలంలో మీరు చూసే వేరియబుల్స్ ఏమున్నాయి? A, B, C. అవునా? దీన్ని మీరు ఫస్ట్ మల్టిప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. A ఇంటూ B ఇంటూ C. ఫస్ట్ మీరు ఈ 3ని మల్టిప్లై చేస్తారు. రిపీట్, ఫస్ట్ కాలంలో ఉన్న వేరియబుల్స్ ఏంటి? A, B, C. ఈ 3ని మీరు మల్టిప్లై చేస్తారు. మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత గో విత్ is 2. సో ఇట్ ఈస్ వన్ టర్మ్. నెక్స్ట్ సెకండ్, మీరు ఆల్రెడీ ఏతో స్టార్ట్ చేశారు కాబట్టి ఈ ఏని మీరు వదిలేసేయచ్చు. ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ మీకు 3 రేషియోస్ కానీ మోర్ దెన్ 3 రేషియోస్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఇలానే ఫాలో అవ్వాలి. ఇంతకుముందు ఇచ్చిన రూల్ ఈ రూల్ ఒకటే, కాకపోతే ఇంతకుముందు జస్ట్ వీ హ్యాడ్ ఓన్లీ 2 ratios. It was easy for us to get the answer, but here we have 3 and further up we'll get more than 3. So I'm going to leave this A. First A, B, C తీసుకున్నాను కాబట్టి next A వదిలేసేయండి. What is the next term here? B. So let's start with B into, what is next term here? C into, what is the next term here? B. B, C, B. Or 3 ratios కాబట్టి 3 terms ని మాత్రమే మీరు మల్టిప్లై చేస్తారు, మళ్ళీ 4th టైం చేయరు. హోల్డ్. ఈ B క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మీరు దీన్ని వదిలేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ లాస్ట్ ఏముంది? C ఉంది. సో నెక్స్ట్ ఇట్ ఇస్ C ఇంటూ C తర్వాత ఏమొస్తుంది? నెక్స్ట్ కాలం వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ కాలం లాస్ట్ ఇది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఏంటి? సెకండ్ కాలంకి వెళ్ళాలి. సెకండ్ కాలంలో ఏముంది? B. ఆ తర్వాత ఏముంది? C. అక్కడితో క్లోజ్ చేయాలి. ఒక పర్టికులర్ టర్మ్లో మీకు టోటల్గా 3 రేషియోస్ ఉంది కాబట్టి మీరు 3 టర్మ్స్ మల్టిప్లికేషన్ మాత్రమే తీసుకుంటారు. లాస్ట్ వన్ ఈ C క్లోజ్ అయితే ఇంకేం మిగిలింది మీకు? సెకండ్ కాలం మిగిలింది. సెకండ్ కాలంని మీరు B, C, D అని మల్టిప్లై చేసి క్లోజ్ చేసేయచ్చు. BCD మల్టిప్లై చేయొచ్చు. BCD. ఇది ఎలా వచ్చింది మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను మీకు. ఐ స్టార్టెడ్ విత్ ఫస్ట్ కాలం A, B, C, A, B, C, and then
I left A, I started with B, C, B, B, C, B is to, and B ని వదిలేసాను, C తో స్టార్ట్ చేశాను, C, B, C, C, B, C, and then last C వదిలేస్తే నెక్స్ట్ కాలం మిగులుతుంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ BCD. అవునా? సో సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు ఎలా చేసాము, వీటి యొక్క టెస్ట్ ఎగ్జామ్లో మీకు టైం కన్స్ట్రైన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ మీరు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, మీకు ఈ ప్రొసీజర్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్లీ మల్టిప్లై ద నంబర్స్. ఈజ్ టు నెక్స్ట్ ఏంటి 3 into 5 into 2, 3 into 5 into 2 is to next ఏంటి 5, 5 into 2 into 4, 5 into 2 into 4 is to లాస్ట్ ఏం వస్తుంది మీకు ఇంకా 2 into 4 into 6, 2 into 4 into 6. సో ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేసేసి ఆన్సర్ ఫైనల్ ఆన్సర్ మనం పెట్టేసేయడమే. 1 3s are 3, 3 5s are ఎంత 15 is to 3 5s are 15, 15 2s are 30 is to 5 2s are 10 and 10 4s are 40, 2 4s are 4 6 are 24, 24 2s are 48. సో ఈ నెంబర్స్ని మనం ఇంతకు మించి రెడ్యూస్ చేయలేం, ఎందుకంటే ఇదేమో 3 మల్టిపుల్ ఉంది, 15 అనేది 3 మల్టిపుల్, 30 అనేది 3 మల్టిపుల్, 48 అనేది 3 మల్టిపుల్, బట్ 40 అనేది 2 మల్టిపుల్. సో ఇది ఇంతకు మించి మనం రెడ్యూస్ కాదు కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు లీవ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. A is to B is to C is to D ఏమవుతుందంటే 15 is to 30 is to 40 is to 48. That's it. I hope you understand the question. Let's see the next question. Question number 4. Just have a look at the screen. A is to B is equal to 1 is to 2. మీ స్క్రీన్ మీద చూసారంటే A is to B is equal to 1 is to 2. సో ఇక్కడ ఎన్ని రేషియోస్ ఉన్నాయి? 4 రేషియోస్ ఉన్నాయి. So let's start with A is to B is equal to 1 is to 2, B is to C is equal to 3 is to 4, C is to D is equal to 3 is to 1, D is to E is equal to 2 is to 1, and A is to B is to C is to D is to E కావాలి. So I'm going to follow the same procedure. Just look at the screen. ఇది మీకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మీరు బోర్డుని చూసినట్టయితే A is to B is to C is to D is to E సేమ్. ఇది మీరు ఎలా చేస్తారంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈ పర్టికులర్ కాలంలో ఉన్నవన్నీ మల్టిప్లై చేయండి. 1 is to 3 is to 3 is to 2, ఇది 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 1 is to 3 is to 3 is to 2 మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత 1 వదిలేసారంటే స్టార్ట్ విత్ 3తో స్టార్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది 3 into 3 into 2 into 3 into 3 into 2 into 2. తర్వాత దీంతో స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ 3 అయిపోయింది, ఈ 3తో స్టార్ట్ చేయండి. ఈ 3తో ఏమవుతుంది 3 into 2 into 2 into 4, 2 into 4 is to లాస్ట్ ఏమవుతుంది 2 into 4 into 1 into 1. అవునా? సో 1 3s are 3, 3 3s are 9, 9 2s are ఎంత 18 is to 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36, 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 4s are 48, 2 4s are 8. సో ఇవన్నీ మనం దేంతో రెడ్యూస్ అవుతుంది? మీకు 2తో రెడ్యూస్ అవుతుంది. 2 9s are 2 18s are 2 24 times and then 2 4 times. సో ఇక్కడ కొన్ని 3 మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని 4 మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి ఇంతకు మించి మీకు రెడ్యూస్ కాదు. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మీరు చూసారు అంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ సో ఏ సమ్ ఆఫ్ మనీ rupees 2600. A sum of money rupees 2600 is to be distributed among A, B, C, D. నలుగురు ఉన్నారు. అవునా? A, B, C, D. 2600 rupees. I read the question. Repeat the question. A sum of money rupees 2600. I mean 2600 is to be distributed among A, B, C, D. ఇక్కడ A, B, C, D alphabets అంటే నలుగురు personalities. In the proportion of 5 is to 2 is to 4 is to 3. 5 is to 2 is to 5 is to 2 is to 4 is to 3. So a sum of money rupees 2600 is to be distributed among A, B, C, D in the proportion 5 is to 2 is to 4 is to 3. What is the share of A, B, C and D? So వీళ్ళ యొక్క షేర్స్ ఎంత అనేది మన దగ్గర. Let's see, it's a very basic question. 2600 rupees మీ చేతుంది.
మీకు 4 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అని చెప్పి కన్సిడర్ చేసుకుని ఆల్ జస్ట్ లైక్ ఇమాజినేషన్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఏబిసిడి మీకు 4 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళకి 5:2:4:3 అనే ప్రపోర్షన్లో మీని 2600ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు? సో సింపుల్. నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఏ. ఫస్ట్ ఏస్ షేర్. ఏస్ షేర్ ఎంత అనేది చూద్దాం. సో ఏకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి? 5 పార్ట్స్ ఉంది. ఒకసారి మీరు బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కాన్సెప్ట్ మీరు గుర్తు తెచ్చుకున్నట్టయితే 4:1 మీకు గుర్తుంది కదా. సేమ్ నేను ఫస్ట్ నేను ఫ్రాక్షన్ ఈ రేషియో నుండి నేను ఫ్రాక్షన్ తీసి ఆ ఫ్రాక్షన్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఐల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఏ అనే పర్సన్కి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 5. గ్రేట్, 5 పార్ట్స్. ఇప్పుడు టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 5 + 2 హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్? 7. 7 + 4 it is 11. 11 + 3 it is 13. ఇంటూ ఎంత షేర్ చేయాలి? 2600 షేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అవునా? 13 1s are 13 2s are. So which is 5 into 200, which is 1000 rupees. ఏ షేర్ ఇందులో నుండి ఎంతంటే 1000 రూపీస్. ఇప్పుడు బీస్ షేర్ ఎంత అనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు బీస్ షేర్ ఎంత ఉంటుందంటే బీకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది? 2 పార్ట్స్. బి యొక్క పార్ట్స్ ఏంటంటే రేషియోలో 2 బై మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్? 5 + 2 + 4 + 3 13 into 2600. So 13,200. So which is 2 into 200, how much it is? 400 rupees. C's share. C's share ఏమవుతుంది? C యొక్క నెంబర్ ఎన్ని పార్ట్స్? Cకి ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది దీంట్లో? 4 పార్ట్స్. సో 4 by 13 into 2600. 13 1s are 13,200. It is 800 rupees. ఇప్పుడు డి యొక్క షేర్ ఎంత ఉందో చూద్దాం. డీస్ షేర్. డి యొక్క పార్ట్ ఎంత? 3 పార్ట్స్. ఈ రేషియోలో డి యొక్క వాల్యూ 3 పార్ట్స్. సో 3 పార్ట్స్ మొత్తం టోటల్ పార్ట్స్ ఎంత? విచ్ ఇస్ 13 into 2600. 13 1s are 13,200, which is 600 rupees. సో ఈ 2600ని మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ ఏ బి సి డికి 5:2:4:3 అనే ప్రపోర్షన్లో మీరు డివైడ్ చేసి ఇచ్చారు అంటే A will get 1000 rupees, B will get 400, C will get 800 and D will get 600, and all together it is going to be 2600 rupees. And let's see the last question. Salaries of Ravi and Sumit are in the ratio 2:3. I repeat, salaries of Ravi and Sumit are in the ratio 2:3. When the salary of each is increased by 4,000. So ఇద్దరి యొక్క salaries అంటే రవి యాజ్ వెల్ as సుమిత్ ఇద్దరికి సాలరీ ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. సో సాలరీ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 4,000 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇంక్రిమెంట్ తర్వాత వాళ్ళ యొక్క సాలరీ రేషియో ఎలా ఉంది అంటే జస్ట్ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. న్యూ రేషియో 40:57. 40:57. వాట్ ఇస్ సుమిత్ సాలరీ? సుమిత్ సాలరీ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. వాట్ ఇస్ సుమిత్ సాలరీ? జస్ట్ లుక్ అట్ ద బోర్డ్. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మీరు బోర్డ్ని చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ ఇది ఓల్డ్ రేషియో. ఓల్డ్ రేషియో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సాలరీ ఇంక్రిమెంట్కి ముందు ఉన్న రేషియో. ఫస్ట్ రవి అండ్ సుమిత్ వాళ్ళ రేషియో సాలరీ రేషియో ఎలా ఉందంటే 2:3 అని ఉంది. ఇది న్యూ రేషియో. వాళ్ళ సాలరీస్కి ఇంక్రిమెంట్స్ వచ్చాయి. ఇంక్రిమెంట్ అంటే వాళ్ళ జీతం పెరిగింది. వాళ్ళ జీతం ఎంత పెరిగింది? ఈచ్ 4,000 అన్నారు. అంటే రవికి 4,000 పెరిగింది అండ్ దెన్ సుమిత్కి 4,000 పెరిగింది. ఇద్దరికి పెరిగిన తర్వాత వాళ్ళ యొక్క కొత్త సాలరీస్కి రేషియో తీస్తే 40:57 ఉంటే అప్పుడు సుమిత్ యొక్క సాలరీ ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో సింపుల్. ఇది మనం ఎలా స్టార్ట్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ ఇది అలా పక్కన పెడితే వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ రేషియో ఎంత అని తీసుకుందాం. 2:3. అవునా? ఇది వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ సాలరీస్ రేషియో. ఇప్పుడు నేను రవీస్ సాలరీ ఎంత ఉంది అనేది నేను చెక్ చేస్తాను. రవి సాలరీ ఎంత ఉందని నాకు తెలియదు. నాకు తెలిసింది 2 అనేది నంబర్. ఇక 2 అనేది రవి సాలరీ కాదు, పార్ట్స్ అనేది. ఓకే, 2 పార్ట్స్. సో ఇందులో నేను ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే A:B 2:3 అని ఉంటే A is equal to 2 అని చాలామంది ఇంకా ఇలాంటి ఒక మిస్కాన్సెప్షన్లో ఉన్నారు. ఏ అనేది 2 కాదు, 2 అనేది పార్ట్స్. సో వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఏమవుతుందంటే నాకు టోటల్ ఎంత అని తెలియదు కాబట్టి నేను ఎక్స్ అనే ఒక వేరియబుల్ని తీసుకుంటాను.
వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఏమవుతుంది 2x. సో అదేలాగా వాల్యూ ఆఫ్ బి ఏమవుతుంది 3x వాల్యూస్. సో 2, 3 అనేది వాళ్ళ రేషియో యొక్క పార్ట్స్. వాల్యూస్ అనేది నాకు టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అని తెలియదు కాబట్టి సో నేను ఎక్స్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ రవి శాలరీ నేను ఎలా కన్సిడర్ చేసుకుంటానంటే 2x అని తీసుకుంటాను. 2 కాదు 2x. సుమిత్స్ శాలరీ నేను ఎలా తీసుకుంటున్నాను, సుమిత్స్ శాలరీ ఓల్డ్ శాలరీ విచ్ ఇస్ 3x అని తీసుకుంటున్నాను. సో ఇది వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ శాలరీస్. ఇప్పుడు యాజ్ పర్ ద క్వశ్చన్ దే హావ్ గాట్ ద ఇంక్రిమెంట్. ఇద్దరి యొక్క శాలరీస్ ఇంక్రిమెంట్ అయింది. ఇవి రెండు ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క ఓల్డ్ శాలరీస్. అప్పుడు న్యూ శాలరీస్ ఏమవుతుంది, న్యూ శాలరీస్ వచ్చేసరికి ఇద్దరికి క్వశ్చన్లో 4,000 ఇంక్రిమెంట్ అయిందని ఇచ్చారు, అవునా? అప్పుడు మీరు ఎలా తీసుకుంటారు, రవీస్ న్యూ శాలరీ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ తన శాలరీ ఎంత ఉంది 2x, ఇప్పుడు ఇంక్రిమెంట్ ఎంత వచ్చింది 4,000. సో 2x ప్లస్ 4,000. సుమిత్స్ న్యూ శాలరీ ఏమవుతుంది, సుమిత్స్ న్యూ శాలరీ ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ తన ప్రీవియస్ శాలరీ తన యొక్క పాత శాలరీ ఎంత ఉంది 3x ఉంది, ప్లస్ తనకి రివిజన్ ఎంత వచ్చింది 4,000. క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు అంటే ఈ కొత్త శాలరీకి రేషియో తీస్తే 40:57 అని ఇచ్చారు, అవునా? ద న్యూ రేషియో బికమ్స్ 40:57. సో న్యూ రేషియో అంటే 40:57 అంటే న్యూ శాలరీస్ మనకు తెలియాలి కదా, న్యూ శాలరీస్ మనకు తెలుసు. సో న్యూ శాలరీస్ ఏమవుతుంది 2x ప్లస్ 4,000 అనేది రవి యొక్క న్యూ శాలరీ బై 3x ప్లస్ 4,000 అనేది సుమిత్స్ యొక్క న్యూ శాలరీ. ఇది మనం ఏం చేస్తాం, ఈ స్టెప్కి వెళ్ళక ముందు సో 2x ప్లస్ 4,000, 2x ప్లస్ 4,000 అనేది రవి యొక్క కొత్త శాలరీ ఈజ్ టు 3x ప్లస్ 4,000 అనేది సుమిత్స్ యొక్క న్యూ శాలరీ. దీనికి రేషియో తీస్తే క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు 40:57 అంటున్నారు, అవునా? 40:57. సో దీని రేషియో మనం తీయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఎలా ఉంటుంది, A:B ఈజ్ ఈక్వల్ టు C:D అనే ఫామ్లో ఉంది, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ బట్ దే ఆర్ ఇన్ అ ప్రపోర్షన్. ఈ ప్రపోర్షన్ మనం ఎలా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు, A/B అని రాసుకోవచ్చు, అవునా? A/B ఈజ్ ఈక్వల్ టు C/D అనే ప్రపోర్షన్ తీసుకోవచ్చు. సేమ్ థింగ్ 2x ప్లస్ 4,000 బై 3x ప్లస్ 4,000 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 40/57. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. ఈ క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 57 2x ప్లస్ 4,000 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 40 3x ప్లస్ 4,000. సో దీన్ని కొంచెం సింపుల్గా సాల్వ్ చేయడానికి నేను ఎలా చేసుకుంటున్నానంటే సో 57 ఇంటూ 2 ఏమవుతుంది 114 అవుతుంది, 114x ప్లస్ 57 ఇంటూ 4,000. ఇది మనం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వాటికి అవే క్యాన్సిల్ అవుతాయి సబ్ట్రాక్షన్ డివిజన్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తూ ఉంటే. సో ఇది ప్రస్తుతానికి మల్టిప్లై చేయొద్దండి. 57 ఇంటూ 4,000 ఇది కూడా అంతే. 40 ఇంటూ 3x ఏమవుతుంది 43 are 120, 120x ప్లస్ 40 ఇంటూ 4,000, అవునా? ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ అన్ని ఒక సైడ్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది 120x మైనస్ 114x దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇది ఇలాను ఇది ఇలాను ఇంటర్చేంజ్ చేసుకునేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే 120 మైనస్ 114x ఇస్ ఈక్వల్ టు 57 ఇంటూ 4,000 మైనస్ 40 ఇంటూ 4,000, అవునా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది 6x ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ 4,000 కామన్ తీస్తే 4,000 57 మైనస్ 40. ఫెంటాస్టిక్. సో ఇదేమవుతుంది 6x ఇస్ ఈక్వల్ టు 4,000 ఇంటూ 4,000 ఎస్ ఇంటూ అండ్ ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది 7. am I right 17. సో దీన్ని ఇలాగే తీసుకొస్తే x ఇస్ ఈక్వల్ టు 4,000 ఇంటూ 17/6. సో ఎక్స్ వాల్యూ మనకు తెలిసింది 4,000 ఇంటూ 17/6. ఇది మీకు ఇప్పుడు సాల్వ్ చేసినట్లయితే మీకు ఇది పాయింట్స్లో వస్తుంది. ప్లీజ్ సాల్వ్ చేయదు, ఇది అలానే ఉంచండి. మనకు స్టార్టింగ్లో తెలిసిన విషయం ఏంటంటే రవి సాలరీ 2x అని అండ్ సుమిత్ సాలరీ 3x అని. మీరు క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఒకసారి జస్ట్ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్, సాలరీస్ ఆఫ్ రవి అండ్ సుమిత్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 2:3, అవునా? సో 2:3 రేషియోలో ఉంది. దాన్ని మనం బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఇనిషియల్గా వాళ్ళ సాలరీ రవి యొక్క సాలరీ 2x అని సుమిత్ యొక్క సాలరీ 3x అని తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు వాట్ డస్ సుమిత్ సాలరీ అన్నాడు. సుమిత్ సాలరీ ఏమవుతుంది S is equal to 3x.
సో ఇది మనం క్వశ్చన్ నుండి తీసుకుంటున్నాం. s is equal to 3x. సో ఈ s is equal to 3xలో మీరు ఈ x వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 3 ఇంటూ x వాల్యూ ఏమవుతుంది 4000 ఇంటూ 17/6 అవుతుంది. ఇది మీరు ఇక్కడే సాల్వ్ చేస్తే పాయింట్స్లో ఆన్సర్ వెళ్ళిపోతుంది. మీ క్యాల్కులేషన్ కూడా చాలా హార్డ్ అవుతుంది, అవునా? సో అందుకని నేను దాన్ని అక్కడ సాల్వ్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది 3 1s 3 2s 2 1s 2000. సో విచ్ ఇస్ 2000 ఇంటూ 17 2s ఏమవుతుంది 34, which is 34,000. So salary of Sumit is nothing but 34,000. సో అన్ఫార్చునేట్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు చూసారు అంటే షార్ట్ కట్స్ ఏమీ ఉండవు. వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. ఆల్రైట్, I hope you understood the class. Thank you so much. And welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. Today I would like to discuss a topic called allegations or mixtures. You can have a look at the screen. So it is nothing but allegations or mixtures. So what does mean by allegations or mixtures? Let us understand the rule first. So unlike other topics, allegations is not a concept. You need to understand this clearly. Allegation is not a concept or it's not a methodology. Allegation is just a simple rule which helps us to find out the compound average. Or in such case, if you read the definition, it is a rule that enables us to find the ratio in which two or more ingredients at the given price must be mixed to produce a mixture of a desired price. What is mean by that? Let me explain. It's so simple. Let's say we have two different solutions. Let's say I have two containers here. So this is container A and this is container B. And in this container A, I have one type of solution, and in this container B I have another type of solution. So name of the container here is A and B, and the solution in that container A is nothing but X. It's just for our understanding purpose. And the solution which is there in the container B is nothing but Y, for example. So now I'm going to fill this container A with the solution X and the container B with solution Y. Now let's say the price of the container, the price of the solution that is there in the container is, let's say for example 20 rupees. 20 rupees per liter. This is just for your understanding. So the price of the solution X which is there in the container A is nothing but 20 rupees per liter. Now let's say the price of the solution Y which is there in the container B is nothing but 30 rupees per liter. So we have two different types of solutions which are in the two different containers. The first, the price of the first solution which is there in the container A is 20 rupees per liter, and the price of the second solution Y which is there in the container B is nothing but 30 rupees per liter. Now let's take another container called C. Now I'm going to mix the solution X in the container C as well as the solution Y in the container C, to form a new mixture. Mixture is nothing but X plus Y. I repeat, I'm going to form a new mixture in the container C, so which is a combination of solution X and solution Y. So combination of solution X and Y is nothing but the new mixture. Now I need this with a different price. Let's say I need this solution, new mixture which costs 25 rupees per liter. So in this particular, so I need to form a new mixture for this particular price. Now I need to understand, I cannot consider 1 liter from here and another liter from here to form the mixture which costs 25 rupees. I need to follow a strategy. I need to understand how much should I mix from the container A, how much I mix this solution X, and how much I need to mix this the solution Y in the container C in order to get this mixture. ఇది మీకు తెలుగులో చెప్పాలి అంటే, సో నా దగ్గర ఇనిషియల్గా రెండు కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి కంటైనర్ A, ఇంకోటి కంటైనర్ B. ఈ ఫస్ట్ కంటైనర్లో ఏమో X అనే సొల్యూషన్ ఉంది, సెకండ్ కంటైనర్లో మీకు Y అనే సొల్యూషన్ ఉంది. ఈ X అనే సొల్యూషన్ యొక్క ప్రైస్ ఎంత 20 రూపీస్ పర్ లీటర్. ఈ Y అనే సొల్యూషన్ యొక్క ప్రైస్ ఎంత 30 రూపీస్ పర్ లీటర్. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక కొత్త కంటైనర్ C అనే కంటైనర్ని తీసుకొని ఈ కంటైనర్లో
ఈ ఎక్స్ అనే సొల్యూషన్ని వై అనే సొల్యూషన్ని రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఒక కొత్త సొల్యూషన్ని ఫామ్ చేస్తాను. ఆ కొత్త సొల్యూషన్ నేను ఏమంటున్నాను అంటే మిక్సర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ వై అంటున్నాను, ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటున్నాను. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ కొత్తగా ఫామ్ అయ్యే మిక్సర్ యొక్క ప్రైస్ నాకు ఎంత ఉండాలి అంటే 25 రూపీస్ పర్ లీటర్ ఉండాలి. దీని యొక్క ప్రైస్ ఏమో 20 రూపీస్ పర్ లీటర్ అండ్ సొల్యూషన్ వై యొక్క ప్రైస్ ఏమో 30 రూపీస్ పర్ లీటర్. నాకు ఫామ్ అయ్యేది ఎంత ఉండాలంటే 25 రూపీస్ పర్ లీటర్. సో ఇలాంటప్పుడు నేను ఏ నుండి ఎంత సొల్యూషన్ ఎక్స్ని మిక్స్ చేయాలి, వై నుండి ఎంత సొల్యూషన్ వైని బి నుండి ఎంత సొల్యూషన్ వైని మిక్స్ చేయాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ ద న్యూ మిక్సర్ విత్ దిస్ ప్రైస్. ఆల్రైట్, సో దీంట్లో మీకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మీకు తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ రేషియో, ఏ రేషియోలో మనం ఎక్స్ని తీయాలి, ఏ రేషియోలో మనం వైని తీయాలి. సో ఇది తెలుసుకోవడానికి మనం ఒక రూల్ని ఫాలో అవుతాం. దట్ రూల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అలికేషన్. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇట్ హెల్ప్స్ us in order to find out the price the price of a newly formed mixture per liter. కొత్తగా ఫామ్ అయిన మిక్సర్ యొక్క ఒక లీటర్ యొక్క ప్రైస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు ఈ రూల్ యూజ్ అవుతుంది. ఆల్ రైట్, సో ఇందులో మీరు తెలుసుకోవాల్సిన కొన్ని టర్మినాలజీస్ ఉన్నాయి, అవి ఏంటో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్. మీన్ ప్రైస్. The cost price of a unit of mixture is called as the mean price. I repeat, the cost price of a unit of quantity of the mixture is called a mean price. So మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయబోయే ఈ న్యూ మిక్సర్ యొక్క ప్రైస్నే మనం ఏమంటామంటే మీన్ ప్రైస్ అంటాం. వెరీ సింపుల్. ఐ రిపీట్, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఈ మిక్సర్ యొక్క న్యూ ప్రైస్ పర్ లీటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ mean price. Now let's see what are the other terminologies which you need to understand. See here it is mentioned as basic formula. So if two ingredients A and B of price X and price Y respectively are mixed and the price of the resultant mixture M, mean price, then the ratio in which ingredients are mixed is given by. So simple. ఇక్కడ వాళ్ళు ingredients అనేది A and B వాటి యొక్క price X and Y అని తీసుకున్నారు. Let's see how this works. Let me demonstrate how this formula works. So ingredient A అనే ఒక ప్రైస్ ఎంత అనేది చూద్దాం. సో ఇంగ్రీడియంట్ ఏ అనే ఒక ప్రైస్ ఏంటంటే ఎక్స్. సో నెక్స్ట్ వన్ మీరు చూసారు అంటే ఇది చీపర్. సో మనం ఎప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములా యూస్ చేసేటప్పుడు, ఈ రూల్ని మనం అర్థం చేసుకునేటప్పుడు మీరు ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇట్స్ ఎ రూల్, అవునా? ఇట్స్ నాట్ ఎ మెథడాలజీ, ఇట్స్ ఎ రూల్. సో లెట్స్ సే another 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి, ఏ అండ్ బి. సో ఈ ఫార్ములాలో ఇచ్చినట్టు మనం చెక్ చేసుకుంటే ఏ అండ్ బి ఏది లెఫ్ట్ సైడ్లో ప్లేస్ చేయాలి, ఏది రైట్ సైడ్లో ప్లేస్ చేయాలి అనేది మీకు తెలియాలి. లెఫ్ట్ మోస్ట్లో ఎప్పుడు ఏముండాలి అంటే చీప్ వాల్యూ ఉండాలి, చీపర్ వాల్యూ ఉండాలి, లోవర్ వాల్యూ, లెస్సర్ వాల్యూ ఎప్పుడు మీరు లెఫ్ట్ టాప్లో మెన్షన్ చేస్తారు. అండ్ రైట్ టాప్లో ఎప్పుడు ఏముంటుందంటే హయ్యర్ అంటాం, లేదంటే డియరర్ అంటాం. డియరర్ అన్న హయ్యర్ అన్న ఒకటే. సో ఐ రిపీట్, 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఒకటి మెన్షన్ చేసుకోవాలి, రైట్ సైడ్లో ఒకటి మెన్షన్ చేసుకోవాలి. సో లెఫ్ట్ సైడ్లో మీరు ఎప్పుడు ఏది మెన్షన్ చేస్తారంటే ద వాల్యూ విచ్ ఇస్ చీపర్ అంటే తక్కువగా ఉన్న వాల్యూ ఎప్పుడు లెఫ్ట్ మోస్ట్ టాప్లో ఉండాలి. అండ్ రైట్ మోస్ట్ టాప్లో మీకు వాల్యూ హయ్యర్, డియరర్ అన్న హయ్యర్ అన్న ఒకటే. ఆల్రైట్, జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ ది స్క్రీన్. సో ఇంగ్రీడియంట్ ఏ ప్రైస్ ఎక్స్ అనుకుందాం, అది చీపర్, దాన్ని మనం లెఫ్ట్ సైడ్లో తీసుకుంటున్నాం. నా వీ హ్యావ్ అనదర్ ఇంగ్రీడియంట్ బి, దాని యొక్క ప్రైస్ ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటున్నాం వై. సో 2 ఇంగ్రీడియంట్స్, ఒకటి ఏ ఇంకొకటి బి, ఒక దాని యొక్క ప్రైస్ ఎంత ఎక్స్ అండ్ ఇంకొక దాని యొక్క ప్రైస్ ఎంత వై. సో నేను దాన్ని ఎలా చేసుకుంటున్నాను డియరర్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది చీపర్, రైట్ సైడ్ ఉన్నది డియరర్. ఇది ఒక కాన్స్టెంట్ పొజిషన్, దీంట్లో మీరు చేంజెస్ చేయడానికి వీల్లేదు. లెఫ్ట్ మోస్ట్ ఎప్పుడు లెసర్ వాల్యూ ఉండాలి, రైట్ మోస్ట్ ఎప్పుడు హైయర్ వాల్యూ ఉండాలి. రైట్? ఇప్పుడు మీరు చూడండి, స్క్రీన్ని మీరు చూసారంటే నెక్స్ట్ ఈ రెండింటి నుండి నేను మిక్స్ చేసి ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ యొక్క మీన్ ప్రైస్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఐ రిపీట్, ఇంగ్రీడియంట్ ఏ ఇంగ్రీడియంట్ బి నుండి నేను మీన్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దీనిని నేను ఏమంటున్నాను అంటే మీన్ ప్రైస్ ఎం అంటున్నాను. సో మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు 2 సొల్యూషన్స్ని మిక్స్ చేసినప్పుడు మనకి కొత్తగా ఇంకొక సొల్యూషన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ పర్టికులర్ మిక్స్చర్ సొల్యూషన్ కాదు, ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ అ మిక్స్చర్. ఆ మిక్స్చర్ యొక్క ప్రైస్ని మనం ఏమంటున్నాం అంటే మీన్ ప్రైస్ అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు చూసారంటే ఈ మీన్ ప్రైస్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది, రైట్ సైడ్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫార్ములాను ఒకసారి ఈ రూల్ని బాగా చూసారు అంటే రైట్ సైడ్ మీకు ఏముంది ఎక్స్ మైనస్ ఎం అని ఉంది. సో ఎప్పుడు లెస్సర్ వాల్యూని టాప్ మోస్ట్ లెఫ్ట్లో ఉండాలి, రైట్ మోస్ట్ లెఫ్ట్లో హయ్యర్ వాల్యూ ఉండాలి, మధ్యలో మీన్ వాల్యూ ఉండాలి. అండ్ రైట్ బాటంలో కుడివైపున కింద ఏముండాలి అంటే
ఎక్స్ మైనస్ ఎం. ఈ ఎక్స్ మైనస్ ఎం ఎలా వస్తుందంటే ఇంగ్రీడియంట్ ఏ యొక్క ప్రైస్ ఉంది కదా, సో దాన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తారు, చేసి ఎం మైనస్ వై చేస్తారు. ఆల్రైట్, సో thus the required ratio is nothing but r is equal to m minus y by x minus m. దీన్ని మనం ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్లో సాల్వ్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. లిజన్, వాట్స్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? మీరు క్వశ్చన్ చూడండి. ది యావరేజ్ వెయిట్ ఆఫ్ 30 బాయ్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ ఇస్ 20 kg. I repeat, the average weight of 30 boys in a class is 20 kg. And the average weight of 20 girls in the same class is, the average weight of 20 girls in the same class is 15 kg. Find the average weight of the whole class. I repeat the question. The average weight of 30 boys in a class is 20 kg and the average weight of 20 girls in the same class is 15 kg. Find the average weight of the whole class. So probably ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లిజన్, సో యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పారు. సో మీరు యావరేజ్ అనగానే ఎలా చేస్తారు? సో 30 బాయ్స్ యొక్క వెయిట్ ఎంత? 20 kg ప్లస్ 20 గర్ల్స్ యొక్క వెయిట్ ఎంత? 15 kg. రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి బై 2 అనేది ఇలా మీరు యావరేజ్లో కన్సిడర్ చేయలేరు. ఎందుకు ఇలా చేయకూడదు అంటే, మనం యావరేజ్ టాపిక్ని డిస్కస్ చేసినప్పుడు మీకు గుర్తుంటే యావరేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ అని మనం మాట్లాడుంటాం. సమ్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్. సో ఇక్కడ క్వాంటిటీ అనేది లేదు, ఇది క్వాంటిటీ అన్నా మీరు తీసుకోవచ్చు, లేదు అబ్జర్వేషన్ అన్నా చెప్పచ్చు, లేదు వాల్యూ అన్నా చెప్పచ్చు. సో సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్, లేదు సమ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్. సో టెక్నికలీ స్పీకింగ్ ఇక్కడ యావరేజ్లో మీరు ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయగలుగుతారు అంటే న్యూమరేటర్లోను డినామినేటర్లోను ఉన్న వాల్యూస్ యొక్క అన్నింటి యొక్క సమ్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. కింద ఏంటంటే ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో అన్ని వాల్యూస్ నెంబర్ చేయొచ్చు. బట్ మీరు క్వశ్చన్ని చూసినట్లయితే ఈ 20 kg అనేది వాల్యూ కాదు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఆల్రెడీ ఈ 30 బాయ్స్కి వీరు దీన్ని యావరేజ్ తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, ఇది ఒక బాయ్ యొక్క వెయిటో లేదు ఇంకెవరికి ఇండివిజువల్ వెయిటో ఇది కాదు. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ 30 బాయ్స్కి ఆల్రెడీ యావరేజ్ తీసి దాన్ని మనం ఏమని మెన్షన్ చేస్తున్నారు? 20 kg అంటున్నారు. అండ్ దెన్ ఇది చూడండి, సెకండ్ మీరు చూసినట్టయితే 20 గర్ల్స్కి 15 kg అనేది యావరేజ్ వెయిట్. అంటే ఈ 30 బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ ఇది, నేను దీన్ని A1 అని కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. ఈ 20 గర్ల్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ ఇది, దీన్ని A2 అని కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. సో మనకు క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ రెండు యావరేజెస్ ఇచ్చేస్తున్నారు. సో మీరు యావరేజ్ ఫార్ములా ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి? రెండు బాయ్స్ గర్ల్స్ యొక్క యావరేజెస్ సెపరేట్గా ఉంది, మీకు మొత్తం క్లాస్ యొక్క యావరేజ్ కావాలి. మొత్తం క్లాస్ యొక్క యావరేజ్ మీరు ఇలా A1 ప్లస్ A2 బై 2 చేస్తే మీకు ఆన్సర్ రాదు. ఎందుకు అంటే ఈ న్యూమరేటర్లో మీరు వాల్యూస్ మాత్రమే సబ్స్టిట్యూట్ చేయగలరు తప్ప యూ కెనాట్ సబ్స్టిట్యూట్ అన్ యావరేజ్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్. సో ఆల్రెడీ యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిందని మనం దీన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలంటే కాంపౌండ్ యావరేజ్లో మీరు సాల్వ్ చేసినా ఓకే, లేదు అంటే ఇలా అలిగేషన్ రూల్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేసుకున్నా ఓకే. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అలిగేషన్ రూల్. లెట్స్ సీ. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే మీకు ఎన్ని కేజీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 20 kgs, 15 kgs. దీంట్లో మీకు ఏది చీప్ వాల్యూ? సో 15 kg ఇస్ నథింగ్ బట్ చీప్ వాల్యూ, అవునా? సో 15 అనేది మీకు చీప్. అండ్ దెన్ రైట్ సైడ్ మీరు ఏం చేస్తారు? హైయెస్ట్ తీసుకుంటారు. సో ఈ 15 kgని నేను లెఫ్ట్ సైడ్ను, ఈ 20 kgని నేను రైట్ సైడ్ను మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన యావరేజ్ వాల్యూ ఏంటి? ఈ మొత్తం క్లాస్ యొక్క యావరేజ్ వాల్యూ అంటే మీన్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మనకు అది తెలియదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఇలా ఎక్స్ అని మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాం. రిపీట్, మనం దీన్ని ఎక్స్ అని మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాం. ఇది లెస్ వాల్యూ, రిమెంబర్ ఇది లెస్ వాల్యూ, ఇది హై వాల్యూ, అవునా? సో దీన్ని ఎక్స్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని గర్ల్స్ ఉన్నారు క్లాస్లో? ఈ పర్టికులర్ లెస్ వాల్యూ యొక్క కరస్పాండెంట్ వాల్యూ ఏంటి? మొత్తం ఎన్ని గర్ల్స్ ఉన్నారు? 20 గర్ల్స్ ఉన్నారు. మొత్తం ఎన్ని బాయ్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ? 30 బాయ్స్ ఉన్నారు. దీన్ని మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఐ రిపీట్, 15 kg, 20 kg అండ్ 20 అండ్ దెన్ 30 వీటి యొక్క కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ మీరు ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో ఫస్ట్ థింగ్, దీంట్లో రెండు రూల్స్ మీకు ఉంటుంది. రూల్ 1, రూల్ 2. సో మీరు రూల్ 1 యూస్ చేసన్నా సాల్వ్ చేయొచ్చు, రూల్ 2 యూస్ చేసన్నా సాల్వ్ చేయొచ్చు. మనం ఫస్ట్ రూల్ 1 ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం అండ్ దెన్ ఐ లెట్ యు నో హౌ రూల్ 2 వర్క్స్. రూల్ 1 ఏంటి? వెరీ సింపుల్. సో నేను ఇందాక మీకు డిస్కస్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ మీన్ వాల్యూ ఏంటి? ఇది మీన్ వాల్యూ, ఇది మీన్ వాల్యూ. దిస్ ఇస్ లెసర్ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ హైయర్ వాల్యూ, దిస్ ఇస్ మీన్ వాల్యూ, అవునా? ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి మనం ఎలా చేద్దాం అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మీన్ వాల్యూ minus lesser value. I repeat, mean value minus lesser value by
బై నెక్స్ట్ ఏంటి హై వాల్యూ మైనస్ మీన్ వాల్యూ, హై వాల్యూ మైనస్ మీన్ వాల్యూ. రిపీట్ మీన్ వాల్యూ మైనస్ లెసర్ వాల్యూ, ఇక్కడ నోట్ చేయండి, బై హై వాల్యూ మైనస్ మీన్ వాల్యూ. సో ఈ మీన్ వాల్యూ మైనస్ లెస్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు దీనికి ఎగ్జాక్ట్గా మీకు ఆపోజిట్లో ఏం వాల్యూ ఉంది 30, అది మీరు ఇక్కడ నోట్ చేయొచ్చు బై. సో ఈ ఈ హై వాల్యూ మైనస్ మీన్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు మీకు ఎగ్జాక్ట్గా ఆపోజిట్లో ఏముంది 20 ఉంది, ఇది మీరు ఇలా నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు, ఈ జీరో మీరు క్యాన్సిల్ చేశారు అంటే సో ఈ మీన్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ లెసర్ వాల్యూ ఎంత 15 బై నెక్స్ట్ ఏంటి హై వాల్యూ ఎంత ఉంది మీకు 20 మైనస్ మీన్ వాల్యూ ఎంత ఉంది ఎక్స్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/2. అవునా? సో దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేసినట్లయితే 2 of x minus 15 is equal to 3 of 20 minus x. 2 of x minus 15 is equal to 3 of 20 minus x. సో ఇది మీకు ఏమవుతుంది 2x minus 30 is equal to 60 minus 3x. I repeat 2x minus 30 is equal to 60 minus 3x. సో దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది, సో ఈ 3x అలా వస్తే ఇట్ బికమ్స్ 5x. అవునా? 5x is equal to 60 plus 30. So x is equal to 60 plus 30 ఏమవుతుంది 90/5. So 90/5 which is nothing but 18. 90/5 which is nothing but 18. సో ఈ మీన్ వాల్యూ మీకు ఏమవుతుంది 18 అవుతుంది. సో ఓవరాల్ క్లాస్ యొక్క యావరేజ్ వాల్యూ ఎంత అంటే 18 kg. ఐ రిపీట్ దిస్, 30 బాయ్స్ 20 గర్ల్స్, ఈ 30 బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ ఎంత 20 kg, ఈ 20 గర్ల్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ ఎంత 15 kg. సో ఈ పర్టికులర్ రూల్లో నేను రూల్ 1 అలిగేషన్ రూల్ 1లో నేను ఏం చేసుకుంటున్నాను, ఫస్ట్ లెసర్ వాల్యూ టాప్లో తీసుకుంటున్నాను, హైయెస్ట్ వాల్యూని టాప్ రైట్లో తీసుకుంటున్నాను, అండ్ మధ్యలో మీన్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ బాటమ్ వాల్యూ ఈ 20 ఏంటంటే ఈ లెసర్ వాల్యూకి సంబంధించిన కరెస్పాండెంట్ వాల్యూ. లెట్స్ సే ఈ 15కి కనెక్ట్ అయిన వాల్యూ ఏంటి 20 గర్ల్స్, ఆ కౌంట్ని మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఈ పర్టికులర్ 20 kgకి కనెక్ట్ అయిన బాయ్స్ ఎంతమంది కౌంట్ 30. సో ఇప్పుడు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారంటే రిపీట్ మీన్ వాల్యూ మైనస్ లెస్ వాల్యూ, మీన్ వాల్యూ మైనస్ లెస్ వాల్యూ బై మీన్ వాల్యూ మైనస్ highest value, I mean highest value minus mean value, highest value minus mean value is equal to. సో ఈ మీన్ వాల్యూ మైనస్ లెస్ వాల్యూ చేసినప్పుడు మీకు ఆపోజిట్లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత 30. సో 30 మెన్షన్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ ఈ హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ మీన్ వాల్యూ చేసేటప్పుడు ఆపోజిట్లో ఎంత ఉంది 20. సో ఈ ఈక్వేషన్ మీరు సాల్వ్ చేసినట్లయితే మీకు ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఇదే మనం ఇప్పుడు పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్లో మీకు ఎలా అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ సో ఇదే మనం ఇందాక డిస్కస్ చేసిన ఫార్ములా అండ్ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా అని చూద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్, సో 15 kg నేను మీకు చెప్పినట్లు 15 kg అనేది చీపర్ వాల్యూ, అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ అదర్ వాల్యూ 20 kg విచ్ ఇస్ డియరర్, ఐ మీన్ డియరర్ అన్న హై వాల్యూన ఒకటే. అవునా? సో ఇందులో నుండి ఇవి రెండు వాల్యూస్ మీకు దేనికి కనెక్ట్ అవుతుంది, మీన్ వాల్యూ కనెక్ట్ అవుతుంది. మీన్ వాల్యూ దాన్ని మనం ఏమంటాం ఎక్స్ అంటాం. సో మీరు లెఫ్ట్ బాటమ్ కింద మీరు ఏ వాల్యూ కనెక్ట్ చేసుకోవాలని చెప్పాను, 15 kg అనేది 20 గర్ల్స్కి కనెక్ట్ అయిన వాల్యూ కాబట్టి ఆ 20 గర్ల్స్ అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ రైట్ బాటంలో మీరు చూసారు అంటే ఈ 20 kg అనేది 15 kg అనేది 20 గర్ల్స్కి కనెక్ట్ అయిన వాల్యూ, అండ్ 20 kg అనేది ఎవరిది 30 బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ వాల్యూ. ఓకే, ఇలా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు అలిగేషన్ రూల్ 2 మీకు ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ సే ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అలిగేషన్ రూల్ 2. సో రూల్ 2లో కూడా చేంజెస్ ఏం లేదు, మీరు డ్రా చేసే ఈ పర్టికులర్ పిక్చర్ అండ్ పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్లో చేంజెస్ ఏం లేదు, బట్ జస్ట్ లైక్ సొల్యూషన్లో మీకు కొన్ని చేంజెస్ కనబడతాయి. సో సేమ్ థింగ్, లెఫ్ట్ సైడ్ 15 kg లీస్ట్ వాల్యూ, రైట్ సైడ్ 20 kg హైయెస్ట్ వాల్యూ క్వశ్చన్లో. అవునా? ఈ రెండు నేను మీకు దీన్ని కనెక్ట్ చేయమని చెప్పాను, మెయిన్ వాల్యూ కనెక్ట్ చేయమని చెప్పాను. నేను మళ్ళీ లెసర్ వాల్యూ హైయర్ వాల్యూని మెన్షన్ చేయట్లేదు, ఆల్రెడీ చేసాం కాబట్టి. సో డైరెక్ట్గా 15 kg 20 kg ఎక్స్కి వెళ్ళిపోదాం. సో ఈ 15 kg అనేది ఎంతమంది గర్ల్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ 20 గర్ల్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్. ఈ పర్టికులర్ 20 kg అనేది ఎంతమంది బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్ 30 బాయ్స్ యొక్క యావరేజ్ వెయిట్. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉండేది ఏంటి 15 20 ఎక్స్, ఐ మీన్ లీస్ట్ వాల్యూ, హైయెస్ట్ వాల్యూ, మీన్ వాల్యూ, గర్ల్స్ యొక్క కౌంట్, బాయ్స్ యొక్క కౌంట్. అవునా? ఇప్పుడు మీరు చూసారు అంటే నేను ఫస్ట్ ఈ రెండు బాటమ్ వాల్యూస్కి రేషియో తీసుకుంటున్నాను. రెండు బాటమ్ వాల్యూస్ యొక్క రేషియో ఏమవుతుంది 20:30. అవునా? 20:30 అవుతుంది. సో ఈ రేషియోని ఇది రూల్ 2 అలిగేషన్ రూల్ 2, ఈ రూల్ 2లో ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఈ 20:30ని మనం సింప్లిఫై చేసుకున్నట్లయితే
2:3 అవుతుంది. అవునా, 2 జీరోస్ని మనం క్యాన్సిల్ చేసినట్లయితే 2:3. ఈ 2:3 నుండి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీన్ని రివర్స్ చేస్తున్నా. అంటే యాంటిసిడెంట్ ప్లేస్లో కాన్సిక్వెంట్ని, కాన్సిక్వెంట్ ప్లేస్లో యాంటిసిడెంట్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో దెన్ ఇట్ బికమ్స్ 3:2. రూల్ 2లో మాత్రం ఇలాంటి చేంజ్ మీరు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, 20:30 విచ్ బికమ్స్ 2:3 అండ్ దీన్ని మనం ఎలా చేసుకోవచ్చు, 3:2 రివర్స్ చేసుకోవాలి. అంటే యాంటిసిడెంట్ ప్లేస్లో కాన్సిక్వెంట్ని, అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ ప్లేస్లో సెకండ్ టర్మ్ని, సెకండ్ టర్మ్ ప్లేస్లో లాస్ట్ టర్మ్ని నేను మార్చుకుంటున్నాను. సో 3:2 అనే ఒక వాల్యూ ఉంది. సో రిమెంబర్ 3:2. ఇప్పుడు ఇందులో మీరు యాంటిసిడెంట్ని తీసుకున్నా సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేదు కాన్సిక్వెంట్ని తీసుకున్నా సాల్వ్ చేయొచ్చు. యాంటిసిడెంట్ మీకు ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంది 3:2లో 3 పార్ట్స్. సో యాంటిసిడెంట్ నేను మీకు తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ 3 అనేది తీసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ 3 బై 3 పార్ట్స్. ఈ 3 అనేది ఈ యాంటిసిడెంట్ ఈ ఫస్ట్ అనేది దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుందంటే ఈ 15 kg కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అవునా, ఈ 15 kg. నెక్స్ట్ ఈ 2 అనేది ఈ 20 kg మీకు కనెక్ట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే యాంటిసిడెంట్ని తీసుకుంటే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, కాన్సిక్వెంట్ని తీసుకుంటే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అని మీకు చెప్తాను. సో ఫస్ట్ యాంటిసిడెంట్ తీసుకున్నాను. యాంటిసిడెంట్ 3 పార్ట్స్. సో 3 పార్ట్స్ బై మొత్తం ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 పార్ట్స్ ఉంది, ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ ఉంది. సో టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతుంది, 5 పార్ట్స్. 3 పార్ట్స్ బై 5 పార్ట్స్ ఇంటూ మీకు ఇప్పుడు మీరు లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత, లీస్ట్ వాల్యూ 15, డిఫరెన్స్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత 20. ఐ రిపీట్, 3 parts by 5 parts into least value difference highest value. So which becomes 3 by 5 into ఇది -5 కాదు, ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్స్. డిఫరెన్స్కి సబ్ట్రాక్షన్కి మీకు ఎగ్జాక్ట్గా ఏంటి అని అడిగితే, డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడిగితే, సబ్ట్రాక్షన్ అనేది a minus b is not as equal to b minus a. అవునా, బట్ డిఫరెన్స్ అనేది a minus b is equal to b minus a అని చెప్తారు. బట్ నో, ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ మాడ్యులస్ అనేది ఆ ఫంక్షన్ చేస్తుంది. ఈ డిఫరెన్స్ అనేది మీకు ఏంటంటే ఇట్ గివ్స్ యూ ద ఎగ్జాక్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద 2 వాల్యూస్. ఇది మీకు సింపుల్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే, మీరు లెట్స్ సే ఒక 15 story బిల్డింగ్లో ఉన్నారు. 15 story బిల్డింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ బిల్డింగ్ విచ్ హ్యాస్ 15 floors. ఒక 15 story బిల్డింగ్లో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నారు అండ్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద 15th floor. హౌ మెనీ ఫ్లోర్స్ యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్? ఐ రిపీట్ ద క్వశ్చన్. You are standing in the ground floor of a 15 story building. You are on the ground floor. You just want to travel to the 15th floor. Then how many floors you have to travel అనేది నా క్వశ్చన్. ఎన్ని ఫ్లోర్స్ అనేది మీరు గెస్ చేయండి. ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ 3 options, 14, 15 and 16. నా ఈ 14 అనేవాళ్ళు ఎంతమంది, ఈ 15 అనేవాళ్ళు ఎంతమంది, ఈ 16 అనేవాళ్ళు ఎంతమంది అని చెప్పి మీలో మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఏది కరెక్ట్ అనేది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి 15th floorకి వెళ్ళాలంటే ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 15 floors మీరు ట్రావెల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఎలా అంటే, ఇందులోనే నేను మళ్ళీ ఒక మైన్యూట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి. లెట్స్ టేక్ ఎ స్కేల్ విచ్ హ్యాస్ 5 centimeters. ఈ 5 centimeter స్కేల్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో 0 నుండి స్టార్ట్ అయ్యి 5 వరకు ఉంటుంది. 15 centimeter స్కేల్ అయితే 0 నుండి 15 వరకు ఉంటుంది. 5 centimeter స్కేల్ అంటే 0 నుండి 5 వరకు ఉంటుంది. సో 0 నుండి 5 దాకా ఉన్నంత మాత్రాన వీ కెనాట్ మెజర్ 6 centimeters యూజింగ్ ది స్కేల్. అవునా, 5 centimeter స్కేల్ అనేది నేమ్ ఎందుకు, 5 centimeters మెజర్ చేయడానికి మాత్రమే. బట్ 0 ఎందుకు ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1, 2, 3, 4, 5. సో ఈ 0 నుండి 1 దాకా 1 centimeter, 1 నుండి 2 దాకా ఇంకొక సెంటీమీటర్, 2 నుండి 3 దాకా ఇంకొక సెంటీమీటర్, 3 నుండి 4 దాకా ఇంకొక సెంటీమీటర్, 4 నుండి 5 దాకా ఇంకొక సెంటీమీటర్. సో మీకు ఒక 5 centimeter స్కిల్లో 0 ఇంక్లూడ్ అయినా మధ్యలో ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ద ఈజియెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 5 fingers, 4 gaps in between. 1, 2, 3, 4. 5 fingers ఉంటుంది. n objects, n-1 gaps. సో ఇక్కడ కూడా అలాగే 0 నుండి 5 దాకా ఉన్న దీని మధ్యలో ఎన్ని గ్యాప్స్ వస్తుందంటే 5 centimeters. ద సేమ్ థింగ్ ఈ డిఫరెన్స్ కూడా అంతే. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుండి 15th floorకి వెళ్ళాలంటే యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ 15 floors. అవునా, సో ఓకే డన్. ఇప్పుడు మీరు 15th floorలో ఉన్నారు అదే బిల్డింగ్లో, యూ జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. అప్పుడు మీరు ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ట్రావెల్ చేయాల్సి ఉంటుంది? ఇస్ ఇట్ మీరు -15 అని చెప్పడానికి ఛాన్స్ ఉందా? నో. ఐమ్ ఐ రైట్? 15th floor నుండి మీరు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి రావాలన్నా 15 floors. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుండి 15th floorకి వెళ్ళాలన్నా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ద సేమ్ 15 floors. సో దెర్ ఆర్ సర్టెన్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, లెట్స్ సే టైమ్, స్పీడ్, డిస్టెన్స్, ఇలాంటి వాటికి మీరు వాల్యూస్ నెగటివ్ మైనస్లో మెన్షన్ చేయలేరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ నెవర్ సే ఐ ట్రావెల్ -20 km/h. నేను -20 km/h స్పీడ్తో వెళ్ళాను అని చెప్పలేరు. అండ్ యూ కెన్ నెవర్ సే ఐ వెయిటెడ్ ఫర్ -2 hours. నేను -2 గంటలు వెయిట్ చేశాను అని చెప్పలేరు. ఐమ్ ఐ రైట్? అండ్ లెట్స్ సే ఇక్కడ నుండి మీ హైదరాబాద్ నుండి మీరు విజయవాడ వెళ్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడ వెళ్ళడానికి 250 kilometers. ఇక్కడ నుండి హైదరాబాద్ నుండి మీరు విజయవాడ రీచ్ అయినప్పుడు మీరు ఏం చెప్తారు? ఐ ట్రావెల్ 250 kilometers టు రీచ్ విజయవాడ. నా విజయవాడ నుండి హైదరాబాద్కి వచ్చారు.
Is there any possibility for you to say I travel minus 250 kilometers? No. మీరు హైదరాబాద్ నుండి విజయవాడకు వచ్చినా, విజయవాడ నుండి హైదరాబాద్కు వచ్చినా, the answer is going to be same. It's nothing but 250 kilometers. So this particular symbol is used to give you, I mean, it's like it gives you the exact distance between the two values, which is nothing but the difference. So 15 నుండి మీరు 20కి వెళ్ళినా 5 20 నుండి మీరు 15కి వచ్చినా 5 units. So it's going to be 5. So 5 gets cancelled, which is 3. So we are left with 3. సో ఇప్పుడు మనం యాంటిసిడెంట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి 3:2లో యాంటిసిడెంట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద లీస్ట్ వాల్యూ 15 kg. నా ఈ 15 kgని ఈ 3కి యాడ్ చేస్తే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ 18 kg. am I right? I repeat, మనం యాంటిసిడెంట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ యాంటిసిడెంట్ అనేది మీరు దేనికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుందని చెప్పాను, ఈ యాంటిసిడెంట్ అనేది మీకు లీస్ట్ వాల్యూకి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వచ్చే ఆన్సర్ 3ని మీరు 15కి యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ 18 kg. సో ఇందులో ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. మీరు యాంటిసిడెంట్ తీసుకుంటే మీరు ఇలా సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సార్ నేను ఎందుకు కాన్సిక్వెంట్ తీసుకోకూడదు, వై షుడెంట్ ఐ గో విత్ ద కాన్సిక్వెంట్? ఎస్, అఫ్ కోర్స్ యూ క్యాన్ గో. ఎలా అంటే సేమ్ థింగ్, నేను కాన్సిక్వెంట్ యూస్ చేసి సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను. అంటే ఐ మీన్ ఫస్ట్ టర్మ్ సెకండ్ టర్మ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాన్సిక్వెంట్. ఈ కాన్సిక్వెంట్ అనేది ఇక్కడ ఏంటి 2. ఈ 2ని మీరు తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే 2 parts బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 3 + 2 5 parts ఇంటూ లీస్ట్ వాల్యూ ఎంత 15, డిఫరెన్స్ అండ్ హైయెస్ట్ వాల్యూ ఎంత 20. సో 2/5, once again 15 difference 20 మీకు తెలుసు ఎలా చేయాలో. 5 gets cancelled, the answer is going to be 2. కాన్సిక్వెంట్ తీసుకున్నారు విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ద హైయెస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి మీరు ఈ పర్టికులర్ 2ని 20 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఐ రిపీట్, ఈ పర్టికులర్ 2ని 20 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది విచ్ ఇస్ 18 kg. సో ఈ షార్ట్కట్, ఇది ఒక షార్ట్కట్ లాగా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. రూల్ 1 అయినా రూల్ 2 అయినా క్వశ్చన్ బట్టి మీరు యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అండ్ వన్స్ అగైన్ ఈ పర్టికులర్ రూల్ 2 మీకు చెప్పడమే ఎందుకంటే ఈజీగా ఉంటుంది, ఆన్సర్ చాలా ఫాస్ట్గా తీసుకొస్తారని చెప్పి. మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ యాంటిసిడెంట్ యూస్ చేసి చెక్ చేసి, కాన్సిక్వెంట్ యూస్ చేసి చెక్ చేసి మీకు ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుందని చెక్ చేయడంతో మీకు యూజ్ ఏం లేదు. జస్ట్ బికాస్ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇన్ మై ఎర్లియర్ క్లాసెస్, మీరు నా ఎర్లియర్ వీడియోస్ చూసినట్లయితే ఇంతకుముందు చేసినవి నేను మీకు క్లియర్గా ఓరియంటేషన్లో చెప్పుకుంటాను. యూ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టేక్ మోర్ దెన్ 45 seconds టు సాల్వ్ అ క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ అనేది 45 secondsకి పైన తీసుకోవడం అనేది కుదరదు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే 40 to 45 secondsలో వీ నీడ్ టు గెట్ ద ఆన్సర్. ఈ పర్టికులర్ మెథడాలజీస్, కాన్సెప్ట్స్, షార్ట్ కట్స్ మీరు యూస్ చేసినప్పుడు విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఐ మీన్ లెట్స్ సే సంథింగ్ అరౌండ్ 30 to 40 seconds. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. సో రూల్ 1 and rule 2. Let's go with another question. Just look at the example number 2. I mean question number 1 here. So we have seen an example. Now question number 1. So in what ratio rice at 9 rupees 30 paise? I repeat, 9.30, it's nothing but 9 rupees 30 paise అని మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ రైస్ ఉందనేది ఫస్ట్ మీరు చూడండి. మీరు క్వశ్చన్ చదివినట్లయితే ఇన్ వాట్ రేషియో రైస్ అట్ 9.30 per kg be mixed with rice at 10.80. సో 9.30 per kg అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకేంటి 10.80 per kg. అదేంటి ఇస్ నథింగ్ బట్ రూపీస్. సో దట్ ద మిక్స్చర్ వర్త్ 10 rupees. So that the mixture worth 10 rupees per kg. Alright, ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే మన దగ్గర రెండు డిఫరెంట్ రైస్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. క్వాలిటీ, ఐమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద క్వాంటిటీ. రెండు డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ క్వాలిటీ యొక్క రైస్ ప్రైస్ ఎంత అని చూసారంటే 9 rupees 30 paise per kg. అండ్ వీ హ్యావ్ నదర్ క్వాలిటీ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్వాలిటీ 2 అని చెప్పుకున్నాం. వెరైటీ అని తీసుకోవచ్చు, రెండు డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ అని తీసుకోవచ్చు. మీరు ఎలానా అజ్యూమ్ చేసుకొని మన దగ్గర రెండు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏమో ఫస్ట్ రైస్, ఫస్ట్ క్వాలిటీ లేదు ఫస్ట్ వెరైటీ. ఈ ఫస్ట్ క్వాలిటీ లేదు వెరైటీ యొక్క ప్రైస్ ఎంతంటే 9 rupees 30 paise per kg. అండ్ సెకండ్ థింగ్, నెక్స్ట్ మన దగ్గర ఇంకొక రైస్ క్వాలిటీ ఉంది, ఇంకొక వెరైటీ ఉంది. ఈ వెరైటీ యొక్క ప్రైస్ చూసారంటే 10 rupees 80 paise per kg. ఇప్పుడు ఈ రెండు లెట్స్ సే ఈ వెరైటీ 1 అనేది ఒక బ్యాగ్లోను, వెరైటీ 2 అనేది ఒక బ్యాగ్లోనూ ఉన్నాయి. ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి నేను ఒక థర్డ్ వెరైటీని తీసుకురావాలి. ఐ రిపీట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ అ థర్డ్ వెరైటీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్. ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి నేను థర్డ్ వెరైటీ తీసుకురావాలి. ఈ థర్డ్ వెరైటీ నేను తీసుకురావాలి అంటే దాని యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉండాలి అంటే 10 rupees per kg. సో ఐడియల్ ప్రైస్ 10 rupees per kg. సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టు మీకు ఇలాంటి యావరేజ్ని ఎలా తీసుకోవాలి, ఏ రేషియోలో అవి రెండు మిక్స్ చేయాలి అనడానికి అలిగేషన్స్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్. ఓకే,
ఈ ప్రైసెస్ మీరు చూసినట్లయితే పాయింట్స్లో ఉన్నాయి. ఐ మీన్ 9 రూపీస్ 30 పైసే, అవునా? సో దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక పర్టికులర్ యూనిట్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి సాల్వ్ చేయడానికి ఈజీ ఉంటుంది. సో ఇది వీ ఆల్ నో దట్ 1 రూపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 పైసే. సో 9 రూపీస్ ఉంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 9 రూపీస్ 30 పైసా ఉంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ ఎస్ పైసా, 930 పైసా. అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1080 పైసా, 1080 పైసే. సో కేజీస్లో ఉన్న రూపీస్ అండ్ పైసే రెండు యూనిట్స్లో, మల్టిపుల్ యూనిట్స్లో ఉన్న వాల్యూని నేను ఈజీగా సాల్వ్ చేయడానికి కోసం ఒక పర్టికులర్ యూనిట్లో మార్చుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ సంథింగ్ బట్ పైసా. సో 930, ఫస్ట్ వెరైటీ ఏమో 930 పైసే ఒక కేజీ, అండ్ సెకండ్ వెరైటీ ఏమో 1080 పైసే పర్ కేజీ. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఐడియల్ మిక్స్చర్ ఏంటి అంటే 1000 పైసా ఉండాలి, 1000 పైసా ఉండాలి. సో ఇక్కడ మీకు డ్రా చేస్తున్నాను. ఐ హ్యావ్ వెరైటీ 1, I have variety 2, so I'm going to form a variety 3, which is nothing but variety 1 plus variety 2. ఈ రెండు మిక్స్ చేసి నేను వెరైటీ 3ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను. ఈ వెరైటీ 1 యొక్క ప్రైస్ ఎంత అంటే 9 రూపీస్ 30 పైసే. ఈ వెరైటీ 2 యొక్క ప్రైస్ ఎంత అంటే 10 రూపీస్ 80 పైసే. ఇప్పుడు ఈ రెండు మిక్స్ చేసి నేను వెరైటీ 3 ఫామ్ చేయాలి, విచ్ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ V1 అండ్ V2. బట్ దీని యొక్క ప్రైస్ నాకు ఎంత ఉండాలి? 10 రూపీస్ పర్ కేజీ ఉండాలి. ఈ ఇంటెన్షన్తో నేను చేస్తాను. సో నా I'm going to connect this. ఎలా అంటే I hope you remember this is the lesser value. 930 పైసా అనేది lesser value and 1080 పైసా అనేది ఏంటి? higher value. సో దీన్ని నేను రైట్ సైడ్ నోట్ చేసుకుంటున్నాను. అండ్ వీ ఆల్ నో దట్ దిస్ ఇస్ ద మీన్ వాల్యూ. సో ఇందులో నుండి మనం ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి 1000 పైసాకి తీసుకురావాలని అయినాం. బట్ ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేయాలి అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ఏ రేషియోలో మనం మిక్స్ చేస్తున్నామంటే, సో ఇలా 2 లైన్స్ కనెక్ట్ చేయండి. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, highest value minus mean value. I repeat, highest value minus mean value. Highest value minus mean value ఇక్కడ ఏమవుతుంది? which is nothing but 80. అవునా? highest value minus mean value which is nothing but 80. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే mean value minus what is this? least value. mean value minus least value. సో 1000 minus 930 ఏమవుతుంది? 70 అవుతుంది. సో నా దగ్గర హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ మీన్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ 80, మీన్ వాల్యూ మైనస్ లీస్ట్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ 70. సో అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది? 80:70. ఈ రెండు వాల్యూస్ యొక్క రేషియోని తీసుకుంటే 80:70. దీన్ని సింప్లిఫై చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? 8:7 అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో 8:7 అనేది మనం చేసుకున్నట్లయితే, ఈ పర్టికులర్ రేషియోలో మనం చేసుకున్నట్లయితే విల్ గెట్ ద ఫైనల్ మిక్స్చర్. ఆ మిక్స్చర్ యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉంటుంది? 1000 అని ఉంటుంది. ఆల్రైట్, నౌ లుక్ అట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. ఈ క్వశ్చన్ చూసారంటే, ఇన్ వాట్ రేషియో మస్ట్ వీట్ అట్ 3 రూపీస్ 20 పర్ కేజీ బి మిక్స్డ్ విత్ వీట్ అట్ 2 రూపీస్ 90 పర్ కేజీ? 2 రూపీస్ 90 పైసే. ఇవి కూడా మల్టిపుల్ కరెన్సీలో మల్టిపుల్ యూనిట్స్లో ఉంది కరెన్సీ. సో ఈధర్ మనకి రూపీస్లో ఉండాలి, లేదంటే పైసెస్లో ఉండాలి. మల్టిపుల్గా ఉంటే విల్ ఫీల్ హార్డ్. సో దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు? 290 పైసే అని ఒకదాన్ని కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఇంకోటి ఏం చేయొచ్చు? 320 పైసే అని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే 308 అని కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మీరు బోర్డుని చూసినట్లయితే, సి లీస్ట్ వాల్యూ ఫస్ట్ వెరైటీ వీట్ ఎలా ఉంది? 290 పైసే పర్ కేజీ. అంటే 2 రూపీస్ 90 పైసే అన్న 290 అన్న ఒకటే. అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూ 320 పైసే. అండ్ మనకి మిక్స్ చేసి ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేసి, ఒక పర్టికులర్ రేషియోలో మనం మిక్స్ చేసి ఒక కొత్త వెరైటీని ఫామ్ చేయాలి. ఆ ఫామ్ అయ్యే వీట్ యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉండాలంటే 308 పైసే, అంటే 3 రూపీస్. ఓకే, సో ఎలా చేస్తారు? సింపుల్, ఇలా కనెక్ట్ చేయండి. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఈ వాల్యూ మీకు రావాలంటే ఏం చేస్తారు? హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ మీన్ వాల్యూ. హైయెస్ట్ వాల్యూ మనం మీన్ వాల్యూ చేస్తే ఏమవుతుంది? మీకు 12 అవుతుంది. సో మీన్ వాల్యూ మైనస్ లీస్ట్ వాల్యూ. ఐ రిపీట్, మీన్ వాల్యూ మైనస్ లీస్ట్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? మీకు 18 అవుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 12:18. సో 12:19 ఏమవుతుంది? 2:3. 12:18 ఇస్ నథింగ్ బట్ 2:3. సో 2:3 అనే రేషియోలో మనం చేసినట్లయితే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. డన్. సో లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సి ఇన్ వాట్ ప్రపోర్షన్ మస్ట్ రైస్ అట్, సో ఇది వన్స్ అగైన్ రైస్ని బేస్ చేసుకున్న క్వశ్చన్. సో రైస్ ఎలా ఉంది? 3 రూపీస్ 10 పైసే పర్ కేజీ ఒకటి ఉంది. 3 రూపీస్ 10 పైసే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 310 పైసే. అండ్ ఇంకోటి ఎలా ఉంది? 360 పైసే పర్ కేజీ ఉంది. అవునా? సో 3 రూపీస్ 10 పైసే పర్ కేజీ, 360 పైసే పర్ కేజీ, 360 పైసే పర్ కేజీ. రెండు డిఫరెంట్ రైస్ ఉంది. అండ్ దీన్ని మనం మిక్స్ చేసి థర్డ్ వెరైటీ రైస్ తీసుకోవాలి.
ఈ థర్డ్ వెరైటీ రైస్ ఏమో 325 పైసే ఉంది, 3 rupees 25 paise. So this is nothing but rice 1, this is nothing but rice, I mean variety, okay, rice 1 ana variety 1 అని తీసుకోండి, మీకు ఇంకా ఈజీ ఉంటుంది. సో 2 varieties, ఫస్ట్ వెరైటీ ఏమో 310 paise per kg, సెకండ్ వెరైటీ ఏమో 360 paise per kg. మనం ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఫామ్ చేయాల్సిన థర్డ్ వెరైటీ రైస్ యొక్క ప్రైస్ ఎంత 325. సేమ్ హియర్, ఆల్రైట్, సేమ్ హియర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 360 హైయెస్ట్ వాల్యూ మైనస్ లీస్ట్ వాల్యూ. సో 360 ఇదేమవుతుంది 35 అవుతుంది, అవునా, 35. సో ఇదేమవుతుంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 15. సో 35:15. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 7:3. 7:3. గోట్ ఇట్. 7:3 రేషియోలో మీరు మిక్స్ చేసినట్లు అయితే యుల్ గెట్ ద ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ చూడండి, మీరు నెక్స్ట్ చూసారంటే 5 kg ఆఫ్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ షుగర్ ఇస్ మిక్స్డ్ విత్ 25 kg ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ షుగర్. I repeat, 5 kg of superior quality sugar is mixed with 25 kg of inferior quality sugar. The price of the superior quality and inferior quality sugar are 18 rupees and 12 rupees respectively. So the average price per kg of the mixture is. So ఇప్పుడు మీరు చూసారైతే ఈ క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకొని మీరు మళ్ళీ 5 kg of superior quality sugar is mixed with 25 kg of inferior quality sugar. అవునా, సో రెండు డిఫరెంట్ షుగర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వెరైటీ ఏమో 12 రూపీస్, సెకండ్ వెరైటీ ఏమో 18 రూపీస్. ఫస్ట్ వెరైటీ 12 రూపీస్, సెకండ్ వెరైటీ 18 రూపీస్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సో 5 kg ఆఫ్ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ షుగర్ ఇస్ మిక్స్డ్ విత్ 25 kg ఆఫ్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ. సో సుపీరియర్ క్వాలిటీ, ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ అంటే ఏంటి? సుపీరియర్ క్వాలిటీ అంటే కాస్ట్లీ, సో ఎక్స్పెన్సివ్ ఈ సైడ్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ, అండ్ దిస్ ఇస్ ఇన్ఫీరియర్. ఐ రిపీట్, నేను ఇక్కడ నోట్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ అండ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ. ఐ మీన్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ అంటే కాస్ట్లీ, ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ అంటే లో కాస్ట్. సో ఈ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ ఎన్ని కేజెస్ మనం మిక్స్ చేస్తున్నాం? మీరు క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే 5 kg ఆఫ్ సుపీరియర్ క్వాలిటీ షుగర్. సో సుపీరియర్ క్వాలిటీ షుగర్ యొక్క కాస్ట్ ఎక్కడ ఉంది, దాని యొక్క ఎన్ని కేజీస్ ఉంది ఇక్కడ? 5 kgs. సో ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ ఎన్ని కేజెస్ మిక్స్ చేస్తున్నామంటే 25 kgs మిక్స్ చేస్తున్నాం. దాని యొక్క ప్రైస్ ఎంత ఉందంటే 12 రూపీస్. యాజ్ యూజువల్ 12 రూపీస్, 18 రూపీస్. ఓకే, 25 kg 12 రూపీస్ షుగర్. ఓకే, 12 రూపీస్ షుగర్, 12 రూపీస్ అనేది ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ షుగర్ యొక్క ప్రైస్. 25 kg మిక్స్ చేస్తున్నాం, ఇది 5 kg మిక్స్ చేస్తున్నాం, ఇది పర్ కేజీ ఎంత 18 రూపీస్. ఇది ఒక పర్టికులర్ ఈ కేజీస్ అని మిక్స్ చేసి ఒక థర్డ్ వెరైటీ ఆఫ్ షుగర్ ఫామ్ అవుతుంది. రెండు ఒక ఇన్ఫీరియర్ ఒక సుపీరియర్ రెండు మిక్స్ చేస్తే ఒక థర్డ్ వెరైటీ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ థర్డ్ వెరైటీ యొక్క ప్రైస్ ఎంత అనేది చెక్ చేస్తున్నారు. సో సింపుల్. సో దీన్ని మీకు నేను ఎలా చెప్పాను అంటే 5:1 రూల్ నెంబర్ 2 నేను యూస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. అలిగేషన్ రూల్ 2 యూస్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ థింగ్ 25:5 ఏమవుతుంది మీకు ఇంకా 1:5 అవుతుంది, అవునా? సో 1:5ని మనం ఎలా నోట్ చేసుకోవచ్చు? రివర్స్ చేయమని చెప్పాను, విచ్ బికమ్స్ 5:1 అనేది రివర్స్ ఏమవుతుంది? 1:5 అవుతుంది. ఐ రిపీట్ దిస్, మీరు అలిగేషన్ రూల్ 2 ఎక్స్క్లూజివ్లీ మీరు చేసేటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ రేషియో అనేది మీరు ఇక్కడ రివర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఐదర్ నేను యాంటిసిడెంట్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే కాన్సిక్వెంట్. ఇదే నేను ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయొచ్చు, లేదంటే సెకండ్ టర్మ్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకుంటే యాంటిసిడెంట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 1 by total parts, 1 part by total parts ఎంత? 1 + 5 6 parts into, so 12 difference 18, అవునా? I repeat, 1 part by total number of parts into 12 difference 18. Least price different highest price, which becomes 1/6 into 6. So 6 gets cancelled. So you are left with how much? 1. Now try to understand, nenu what is this ఫస్ట్ టర్మ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యాంటిసిడెంట్ తీసుకున్నాను. యాంటిసిడెంట్ అనేది దేనికి కనెక్ట్ అవ్వాలని చెప్పాను? లీస్ట్ ప్రైస్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి, 12 రూపీస్. సో లీస్ట్ ప్రైస్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ 1 అనేదాన్ని మీరు దేనికి యాడ్ చేయాలి అంటే ఈ 12 రూపీస్కి యాడ్ చేస్తే విల్ గెట్ హౌ మచ్? 13 రూపీస్.
It is your answer. So మీ x ఏంటంటే ఇక్కడ this nothing but 13 rupees. లేదు కాన్సిక్వెంట్ తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అని మీరు చూసారంటే what is consequent here? 5. So 5 by how much it is? 6 parts into 12 difference 18 consequently. So 5 by 6. So 12 difference 18 ఏమవుతుంది? 6 అవుతుంది. 6 gets cancel. We are left with 5. So మీరు కాన్సిక్వెంట్ని కాన్సిక్వెంట్ తీసుకుంటున్నారు. కాన్సిక్వెంట్ అనేది ఏ వాల్యూ కనెక్ట్ అవుతుందని చెప్పాను? సుపీరియర్ హైయర్ వాల్యూ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది, సుపీరియర్ వాల్యూ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ పర్టికులర్ 5ని 18 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. 18 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మీకు ఏమవుతుంది? 13 రూపీస్ వస్తుంది. రైట్, మీరు యాంటిసిడెంట్ తీసుకొని ఈ పర్టికులర్ ఇన్ఫీరియర్ వాల్యూకి యాడ్ చేసినా మీకు వచ్చే ఆన్సర్ అదే. లేదు అంటే మీరు కాన్సిక్వెంట్ తీసుకొని ఈ పర్టికులర్ సుపీరియర్కి ఈ ప్రాసెస్ తర్వాత ఈ పర్టికులర్ సుపీరియర్ వాల్యూకి వాల్యూ నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 13 రూపీస్. మీరుకి కొత్తగా ఫామ్ అయ్యే అంటే 12 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్న 25 kgs షుగర్ని 18 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్న 5 kg షుగర్ని మిక్స్ చేస్తే నాకు ఫైనల్గా ఐమ్ గోయింగ్ టు గెట్ అ పర్టికులర్ వెరైటీ. ఆ వెరైటీ యొక్క ప్రైస్ ఎలా, ఆ వెరైటీ షుగర్ యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉంటుందంటే ₹13 per kg. రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది మీరు చూసారంటే 16 liters of kerosene is mixed with 5 liters of petrol అంటున్నాడు. సో రెండు పర్టికులర్ సొల్యూషన్స్ మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి. 16 liters of kerosene is mixed with 5 liters of petrol. The price of kerosene is 12 per liter and the petrol price is 33 per liter. I repeat, 16 liters of kerosene is mixed with 5 liters of petrol. అవునా? ఇప్పుడు మీరు బోర్డ్ని చూసినట్లయితే see, it's going to be easy for us. ఓకే, సో ఇదేంటి? లీస్ట్ వాల్యూ. లీస్ట్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ కెరోసిన్ ప్రైస్ని నేను లెఫ్ట్ సైడ్ నోట్ చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే పెట్రోల్ ప్రైస్తో పోలిస్తే కెరోసిన్ ప్రైస్ అనేది చాలా చీప్. అండ్ పెట్రోల్ ప్రైస్ ఏంటి ఇక్కడ? 33. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మనం మిక్స్ చేసి ఒక కొత్త సొల్యూషన్ ఒక కొత్త మిక్స్ చేస్తే విల్ గెట్ అ మిక్స్చర్. ఆ మిక్స్చర్ యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెక్ చేయబోతున్నాం. ఎంత పర్టికులర్లో ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేస్తామంటే ఇక్కడ మీరు చూసారంటే 12 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్న కెరోసిన్ని ఎన్ని లీటర్స్ తీసుకుంటున్నాం? 16 లీటర్స్ తీసుకుంటున్నాం. 33 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్న పెట్రోల్ ఎన్ని లీటర్స్ తీసుకుంటున్నాం? 5 లీటర్స్ తీసుకుంటున్నాం. యాజ్ యూజువల్ ఏదానికైతే మీరు మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో అది టాప్లో ఉంటుంది, వాటి యొక్క కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ అనేది బాటంలో ఉంటుంది. ఈ 12 అనేది 16 కనెక్ట్ అయింది, ఈ 33 అనేది 5కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అవునా? సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు దీని నుండి? 16:5. రైట్, 16:5. సో దీన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు? రూల్ 2 నేను యూస్ చేస్తాను కాబట్టి దీన్ని నేను రివర్స్ చేస్తాను. రివర్స్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది? 5:16 అని ఫామ్ అవుతుంది. ఈ 5:16లో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ యాంటిసిడెంట్ వాల్యూ తీసుకుంటే యాంటిసిడెంట్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5. యాంటిసిడెంట్ అంటే ఏమవుతుంది? 5 అవుతుంది. 5 బై, సో టోటల్ పార్ట్స్ ఏమవుతుంది? 5 + 16 అంటే 21 ఇంటూ ఫస్ట్ కెరోసిన్ వాల్యూ ఎంత? 12. డిఫరెన్స్ పెట్రోల్ వాల్యూ ఎంత? 33, which becomes 5 by 21 into 21. So 21 gets cancelled. So which is nothing but you're left with 5. మీరు యాంటిసిడెంట్ తీసుకున్నారు కాబట్టి యాంటిసిడెంట్ అనేది ఏ వాల్యూ ఉంటుంది? లీస్ట్ కెరోసిన్ వాల్యూ అంటే లీస్ట్ వాల్యూకి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో ఈ లీస్ట్ వాల్యూని మీరు ఏం చేయాలి? దీనికి యాడ్ చేయాలి. ఈ 5కి మీరు లీస్ట్ వాల్యూ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 17 రూపీస్ అనేది వస్తుంది ఆన్సర్. రైట్, మీరు ఇలా చేసినా ఓకే. లేదు కాన్సిక్వెంట్ తీసుకున్నారంటే కాన్సిక్వెంట్ ఏముంటుంది? దీంట్లో నేను సజెస్ట్ చేయడం ఏంటంటే ఈదర్ యూ గో విత్ ద కాన్సిక్వెంట్ ఆర్ యూ గో విత్ ద యాంటిసిడెంట్. రెండు ఎగ్జామ్లో చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇట్స్ జస్ట్ ద టైం వేస్ట్. మీరు కాన్సిక్వెంట్ తీసుకున్నట్టయితే 16 బై టోటల్ పార్ట్స్ ఏమవుతుంది? 21 పార్ట్స్ అవుతుంది ఇంటూ సో 12 డిఫరెన్స్ 33. 12 డిఫరెన్స్ 33. సో ఏమవుతుంది? 16 by 21. So 12 difference 33 కూడా ఏమవుతుంది? 21 gets cancelled. We are left with 16. Remember, మనం కాన్సిక్వెంట్ తీసుకున్నాం. కాన్సిక్వెంట్ అంటే హైయెస్ట్ వాల్యూ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అంటే యూ హ్యావ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ దిస్, టేక్ ద డిఫరెన్స్. టేక్ ద డిఫరెన్స్ హియర్ వన్స్ అగైన్. ఈ 16కి 30కి డిఫరెన్స్ తీసుకున్నా మీకు వచ్చే వాల్యూ ఎంత? 17. సో మీరు యాంటిసిడెంట్ తీసుకున్నా యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 17 రూపీస్ ఆర్ కాన్సిక్వెంట్ తీసుకున్నా యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 17 రూపీస్. అండ్ see, this is how you solve the questions using the allegations. I hope you understand the class. If you have any doubts, you can comment in the same video. All right, I hope you enjoyed this. Thank you so much. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC.
in the earlier session we were discussing what is meant by a multiple, what is meant by a factor, and what is meant by highest common factor and then least common multiple. So we started with the factors and then we understood how it works, and I told you, like, in a table, let's say for example in a 2 table, 2 into 1 it is 2, 2 into 2 it is 4. The LHS, the elements which are in the left hand side of the table, which are nothing but the factors, and the elements which are in the right hand side, those are the multiples. And we have discussed how highest common factor HCF works and how GCD method works, and in this class we are going to discuss how least common multiple works, LCM, how it works and what are the types of questions that you'll get it in the examination. Me exams lo me any types of questions LCM మీద వస్తాయి, అవన్నీ questions ఈరోజు మనం discuss చేద్దాం. Let's see the first question. Find the LCM of 42, 63, 231. It's a very basic question. I repeat the question. Find the LCM of 42, 63, 231. LCM of 42, 63 and then 231. All right, now this is a very basic question. Inside, see here, we can do it in two different ways. Either we can go with the combined factorization method. Factorization method meeku already explain chesanu how it works. Either we can go with the factorization method, or else we can individual ga factorize chesi 42 ni and then 63 ni and then 231 ni individual ga factors chesi meer map cheskunna fine, ledu combined ga factorize cheskunna okay. So for this kind of numbers 42, 63, 231 ikkada numbers meer chusinattlaithe, so 231 we don't know exactly which number to start with, so it is better if we go with the individual factorization method. Let's say for example, let's factorize 42. First 42 ni factorize cheddam and then let's factorize 63 and then let's factorize 231. All right, now so I'm going to start the factorization method for 42. It's like 2 and it is like 21 and then 3 and then 7. Fantastic. Now what are the factors here? 2 into 3 into 7. These are the factors of 42. All right, keep it aside. Now let's factorize 63. So 3, it is easy, and then it is 3 into 21 and then once again 3, 7, which is once again 3 into 7. These are the factors of 63. Now let's factorize 231. This factorize chese chudam, like how it goes. And then see here it is 231. Now we need to check whether, see, 231 is absolutely not divisible by 2, and so we should look for the another number. What's the next number? Probably 3. Let's try and check. It's like 231, probably 3, and 3 7s are 21. Am I right? And then 2 and then 1 and once again, so 377, and fantastic. Once again it's like yes, so it is divisible by 3. Let's start with 3. So 3, and here the number is 77. So 77 into 3, which is something but 231. Good. Now if you observe, so 77, it is easy for me. Let me start with 7 and then it is 11. So what are the factors? 3 into 11, 7 into 11. All right, now I have factors for 42, I have factors for 63, and then I have factors for 231 as well. Now, so ఈ factors ని ఎలా రాసుకుంటున్నానంటే, first thing 2 into 3 into 7 అని రాసుకుంటున్నాను, and then 3 into 7 and then finally it is 3 into 7 into 11. All right, now so దీంట్లో మనం చెక్ చేసినట్లయితే, let's see, దీన్ని ఇంకొంచెం చేంజ్ చేసుకుంటే it is like 2 into 3 into 7. Good. And here it is 3 square into 7, and then here it's like 3 into 7 into 11. So దీన్ని నేను మీకు అర్థమయ్యేటట్టు మళ్ళీ ఇంకొక లైన్లో రాశాను. సో 2 into 3 into 7 and then ఇది 3 square into 7 and then 3 into 7 into 11. Okay, now guys, just consider all the 3 and just check write down all the factors. అన్ని factors మీరు రాసినట్లయితే we have 2 and then we have 3 and then we have 7 and then we have 11. వీటన్నిటిలో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ మొత్తం మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దేర్? 2 and then 3 and then 7 and then 11. Now so 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 3 ఫ్యాక్టర్స్లో 2 ఒక ప్లేస్లో మాత్రమే ఉంది. సో లీవ్ 2 యాజ్ ఇట్ ఇస్, అండ్ దెన్ మీరు ఈ ప్లేస్లో చూసినట్లయితే we have 3 in the first and then 3 square in the second and 3 in the last. Probably I'm going to consider 3 square, just because in order to take the LCM I just consider the highest power of 3, which is something but 3 square. And then మీరు చూసినట్లయితే 7 is there in 7 మాత్రమే, ఇక్కడ 7 power 1, this is 7 power 1 and this is 7 power 1, no changes at all. So here it is finally. Now it is obviously 2 into 3 square is 9, and which is nothing but 7 into 11. Okay, now 2 9, which is nothing but 18, and which is 77.
Alright, so 18 into 77, if you multiply, which is nothing but 1386 is your final answer. So 1386 acts as the LCM of 42, 63 and then 231. Now let's see the next question. Find the LCM of 305, 406, 507. I repeat the question. Find the LCM of 305, 406, 507. Alright guys, see, if you look at this kind of questions, the LCM find out cheyalante, we need to understand, so with which number this 305 is divisible, and with, and so 305 is divided by which number, and 406 is divisible by what, and 507 is divisible by what. And see, this is a question mark, just because, so once again, individual factorization method me తీసుకున్నట్లయితే, let's say 305 and then 406 and then 507. Alright, if you ask me, is this easy for us to do the individual factorization here? Of course it is no, it's going to be hard, just because 305 is okay, we can start with 5 and we can divide and go ahead, and 406 is okay, we can we can start with 2 and then divide. And if we talk about 507, see, we don't know with which number 507 is divisible. Alright, so usually divisibility conditions అనేది ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందంటే, when it comes to factorization method, we start with 2. Okay, 2 to check chestam, and then if not 2, then with 3. If not with 3, and then with 5, not 4, just because 4 once again is the multiple of 2 kabatti, we start with 5, and 5 if not 6 kadu, we'll check with 7. This is how it goes on. So ee particular factorization method అనేది it's time taking, individually ఒక్కొక్క నెంబర్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి ఆన్సర్ తీసుకురావడం. ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఈ 305, 406, 507 నెంబర్ చూసారు అంటే ఒక నెంబర్తో ఇవన్నీ డివైడ్ అవుతాయా అని మీరు తెలుసుకోవడానికి it takes time. But whereas in the examination we will not be having that much time to research all these things. In such case, have to solve this type of question, and we know that we need to find out the LCM of 305, 406 and 507. Let's look at the options once. Okkasari meer options chusinattlaithe 62781810, and then 62781800, and then 62781810, and then 62781820, and then 62781840. These are the options. And guys, I'm going to give you a shortcut here. It's a kind of technique, it's called as the digit sum technique. Alright, this digit sum technique you can utilize, you can implement only when you have the options. Option ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ particular technique ని మీరు యూస్ చేయగలుగుతారు. Let's say if it's a fill in the blanks, not possible. But most probably whatever the questions that we are going to get in the aptitude examination, it's going to be MCQ. నేను మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను what is my MCQ. MCQ is nothing but multiple choice questions. So most of the questions, not most of the questions, so questions usually in aptitude, they ask you to solve multiple choice questions. Very rarely, and very rare, like ఎప్పుడైనా మీకు 1-2 questions కానీ fill in the blanks, in the sense options లేకుండా fill in the blanks ఇవ్వచ్చు, but that is not frequently asked. MCQ is a frequently asked type of questions. Now how we are going to solve this kind of question? It is so simple. Now I need to find out LCM of 305, 406, 507. This is what my question. Now in order to find out the LCM for this type of numbers which are having 3 digits, usually I need to check. Let's see, మీకు ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసే ముందు ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ షార్ట్ ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని చెప్తే, సో LCM of 6, 7, 8 అని చెప్పి తీసుకుంటాను. Let's see LCM of 6, 7, 8. Guys, if you see, these are like almost like I cannot say exactly co-prime, but these numbers next to next numbers. Am I right? So 6, 7. So ఇంకా దీన్ని సింపుల్గా చేయాలంటే, forget about this 8. Let's talk about 6 and 7. If I ask you what is the LCM of 6 and 7, obviously they are co-primes. Co-primes అని చూసారు అంటే, see 1 తప్ప ఇంకా ఏ నెంబర్ వాటికి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్గా ఉండవు. 6కి చూసినట్లయితే 2 into 3, 1 into 2 into 3. 7ని మీరు చూసినట్లయితే 1 into 7. సో 2 నెంబర్స్కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ చూసారంటే 1. సో ఆబ్వియస్లీ కోప్రైమ్. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో LCM మీరు చేయడానికి మీరు ఏం చేస్తారంటే, దీని ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ మీరు యూస్ చేయరు. సో LCM of 6 and 7 మీరు ఎలా సాల్వ్ చేస్తారు? సింప్లీ 6 into 7 చేసేస్తారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 7 6 are 42. So LCM of 6 and 7 is obviously 42. Am I right? The same applies here. So LCM of 305, 406 and 507. So these 3 numbers, by observing these 3 numbers, see, those are like almost like a co-prime, whereas they don't have any common factors. It is not possible for us to factorize and do it. Okay, in such case, so ఎలా 6 and 7 కి మనకి డైరెక్ట్గా మల్టిపుల్ చేస్తాము, I'm going to execute the same thing here. 305 into 406 into 507. This is going to be the answer, LCM.
Alright, just because we don't have any common factors for 305, 406, 507, okay, I'm going to multiply 305 into 406 into 507. So how I'm going to do this? Since I have the options with me in order to get the answer, no need to multiply the entire thing. I'm going to teach you the, that digit sum technique. Just observe. Guys, we have 3, we have 0, we have 5. Alright, I request you to add all the digits. Evitlo una digits anniti meer add cheyandi. So which becomes 3 plus 0 plus 5. Alright, so let this multiplication symbol as it is, and then 4 plus 0 plus 6, and this as it is, and then 5 plus 0 plus 7. Alright, so ila add cheskunnarante. Now if you observe, this becomes 8. 3 plus 0, it's 0. 3 plus 0, it's 3, plus 5, it is 8 into, and 4 plus 0 is obviously 4, and then plus 6, it is 10. Alright, then into, and then 5 plus 12 is obviously, so 5 plus 7 is obviously 12. So now 305 has become 8, 406 has become 10, 507 has become 12, just adding all the digits in that particular number. Alright, now, so then once again, we have to convert these numbers into single digit numbers. It is so simple. 8 into alane unnayi. So it is 10, which is the 2-digit number. Once again, we need to execute the digit sum technique, which is nothing but 1 plus 0 into, and this is 1 plus 2. Once again, digit sum. Alright, now it is 8 into 1 into 3. 8 into 1 into 3. So 8 into 1 into 3 is obviously 24. Now once again, this is a 2-digit number. So whenever you get to see 2-digit number, more than 1 digit, you have to do the addition of that particular digits. So 2 plus 4, it becomes 6 finally. Alright, so the digit sum when it comes to 305 into 406 into 507, obviously the answer is 6. Alright, now if you execute the same kind of technique for the options as well, if you need to check for which option you're getting the 6 as a digit sum. Ante ela? So simple. Look at the first option. Look at the first option. The first option is 62781800. Am I right? The first option is 62781810. Let's see that. Let's do the digit sum method here. So which is nothing but, guys, if you observe, 6 plus 2 is obviously 8. 8 plus 7, 15. 15 plus 8, 23, 24, 32. 32. How this works. So I'm going to explain here. Digit sum. So 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 0 plus 0. I repeat, 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 0 plus 0. Alright, 6 plus 2 it is 8, 8 plus 7 it is 15, and 15 plus 8 it is obviously 23, 23 plus 1, 24, 24 plus 8 it's 32, 32 plus 0, 32, 32. So finally 32. And once again, see, as I told you, it's a digit sum. Digit sum in the sense we are not supposed to get a 2-digit number. So try to reduce it as maximum as possible. Try to make it as a 1-digit number. Once again, I'm going to make it as 3 plus 2, which is 5. Alright, but the digit sum for 305 into 406 into 507 is 6, and here it is 5, obviously. Not option 1, eliminate option 1. Look at the option 2, 62781810. I repeat, 62781810. Now it is 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 0. 1 plus 0. 1 plus 0. Alright, so 6 plus 2, how much? 6 plus 2, it is 8. 8 plus 7, it's 15. 15 plus 8, it is 23. 24. 32. 33. Fantastic. 33. Alright, 33. So 33, 3 plus 3 మీరు చేసిన digit sum once again execute చేసినట్టు 6. Alright, guys, this is going to be your answer. So digit sum అనేది, okay, you can ask me a question. Sir, మీ options లో digit sum చేసాం, and then first one 5 వచ్చింది, second one 6. Alright, now 6 to stop చేయదు. If you have any doubts, you can proceed and find out for third and fourth option as well. What is the fourth option? If you look at the screen, it's 6278. It is 62781820. I repeat, it is 62781820. Let's do the digit sum for this. So it is 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 2 plus 0. In such case, 6 plus 2 it is 8 plus 7 15 23 24 32, and then it's 2 34. 34. So 34 ni manam digit sum cheste once again, add chese 3 plus 4, which becomes 7. Alright, 7. No. So our digit sum is 6. So it's not going to match.
Now let's go with the last option, which is 627818. What is that? 40 or 30? Let's check. What is that? It's 0.1840. The fourth option, the same thing here. 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 4 plus 0. Alright, I repeat. 6 plus 2 plus 7 plus 8 plus 1 plus 8 plus 4 plus 0. Whereas 6 plus 2 it is 8. 8 plus 7 15. 23, 24, 32. 32 plus 4 36. 32 plus 4 36. Whereas 3 plus 6 it's obviously 9. సో మీరు చూసినట్లయితే మనం డిజిట్ సమ్ చేసాం. క్వశ్చన్లో 305 into 406 into 507కి మనం డిజిట్ సమ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్స్ మల్టిప్లికేషన్. యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ డిజిట్ సమ్ ఓన్లీ వెన్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ కాంప్లెక్స్ మల్టిప్లికేషన్స్. మీరు చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఈ డిజిట్ సమ్. అన్ని ఎల్సిఎమ్స్కి నేను చేయమని చెప్పట్లేదు. ఎప్పుడైతే మీరు మల్టిప్లికేషన్ చేస్తారో అండ్ ఆ మల్టిప్లికేషన్కి మీకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో అప్పుడు మాత్రమే ఈ డిజిట్ సమ్ అనేది మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే వీ హ్యావ్ అ లాంగ్ మల్టిప్లికేషన్ విచ్ ఇస్ 305 into 406 into 507. దాన్ని మొత్తం నేను డిజిట్ సమ్ చేసి సింగిల్ డిజిట్కి తీసుకొచ్చాను విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6. అండ్ రిమెంబర్ మీ ఆప్షన్స్లో కూడా ఏదైతే ఈ డిజిట్ సమ్ని 6ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆప్షన్. అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ అ క్వశ్చన్, సార్ వాట్ ఇఫ్ మాకు 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉండి ఆ 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ లేదా 4 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ నాకు 6 అనే సమ్ని ఇస్తుందంటే నో, ఇవ్వదు. ఆల్రైట్, దిస్ ఇస్ హౌ దే క్రియేట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దాట్. ఆల్రైట్, అండ్ or else if you can go with no last digit multiplication 5 into 6 into 7 మీరు చెక్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. No need to worry at all. It is going to be easy. You can trust me. Alright, so ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే ఈ డిజిట్ సమ్ని సాటిస్ఫై అవుతుంది. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆప్షన్. అండ్ ఫర్ క్రాస్ చెకింగ్ యూ కెన్ జస్ట్ లైక్ యూజ్ యువర్ క్యాల్కులేటర్, యువర్ మొబైల్ ఫోన్స్, వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్, జస్ట్ మల్టిప్లై 305 into 406 into 507. You'll get the answer for sure. The same thing like 62781800. Alright, now let's see the next question. Find the least possible number which can be divided by 32, 36 and 40. I repeat, find the least possible number which is divisible by, what are those? 30, 32, 36 and 40. 32, 36 and 40. What are the least possible numbers? Find the least possible number which can be divisible by 32, 36, 40. So simple. Once again, you are going to find out LCM for this. Nothing else. No need to break your head. It is just an LCM. Alright. So LCM, as I told you, these are like very, very simple numbers. You can go with a factorization method. If it is complex, then like we can have the alternate method. But for this particular number, let's start with 32, and then 2, probably 16, and then 2, it is 8, and then 2, it is 4, and then 2. It is simple, it's 2. So we know that 32 is 2 power 5. Alright, so instead of writing 2 into 2 into 2 into 2, right, I made it as 2 power 5. Now let's start with 36. So 2, and then here it is 18. Alright, now let's start with 2 again, and then 9, and then 3, and then 3. Here it's going to be 2 power 2 into 3 power 2. Now let's start with 40, and here it is 2, it's 20, 2, 10, 2, 5. Fantastic. Now it is 2 power 3 into 5. Alright, so how we are going to consider the LCM from this 3? It is so simple. Just write down all the factors here. If you write down all the factors, we have 2, and we have 3, and then we have 5. అంటే ఉన్న అన్ని ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏవే ఫ్యాక్టర్స్, ఏ డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్, యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ నోట్ చేసుకోవాలి. సో అన్నిట్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. 2 అనేది ఉంది, అండ్ దెన్ 3 సమ్వేర్, అండ్ దెన్ 5 సమ్వేర్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా సో ఈ 2 అనేది ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాబట్టి ఇన్ సచ్ కేస్ 2 power 5, 2 power 2, 2 power 3, విచ్ ఇస్ హైయెస్ట్. ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ 2 power 5. ఆల్రైట్, నా 3కి ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏముంది? ఇట్స్ లైక్ 3 power 2, and then 5 we don't have any highest, we have only 1 5. So the LCM here is 32 into, so 9 into 5, am I right? Which is 32 into 45, which is 32 into 45, and then probably this is nothing but 1440. This is how it works. This is the LCM of 32 and 36 and 40. I hope you understand. So simple. Now see, this is very easy question, but there's a reason behind why I'm asking you to solve this particular question. So ee oka question ee numbers ani close avvatledu, then continuation inkoka 2 questions unnai. That's why I've given this question. Now let's see the continuation. Find the least possible number of 5 digits which is divisible by 32, 36 and 40. So ippudu manam check chesindi endante it is just an LCM. Alright, LCM మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1440. బట్
ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే ఫైండ్ ది లీస్ట్ పాసిబుల్ నంబర్ of 5 digits they are talking about. So they have given the number, least possible number of 5 digits which is divisible by 32, 36 and 40. Alright, how we are going to solve this? We know that the LCM of 32, 36 and 40 is 1440. This is LCM, we know. Now we need the 5 digits number. 5 digits number, least possible 5 digits number which is divisible by, ante 5 digit number కావాలి. ఇది 1440 అనేది LCM, బట్ 5 digit least possible number ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? ఐ మీన్ విచ్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక 5 digit least possible number అది 32 తోనే డివైడ్ అవ్వాలి, 36 తోనే డివైడ్ అవ్వాలి, 40 తోనే డివైడ్ అవ్వాలి. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ now let's consider the least number of 5 digits. 5 digit least number అని కన్సిడర్ చేస్తే it's 10,000. am I right? So least possible 3 digit number అని చూసినట్లయితే 100, least possible 2 digit number అని చూస్తే అది 10, least possible 4 digit number it's obviously 1000, least possible 5 digit number ante it is 10,000. Alright, now I have taken 10,000. So now what is the LCM of 32, 36 and 40? It's 1440. So 1440. Now ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ 10,000 లీస్ట్ పాసిబుల్ 5 డిజిట్ నెంబర్ని 1440 తో డివైడ్ చేయండి. సో డివైడ్ చేసే ఇట్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ 6. ఆల్రైట్, విచ్ ఇస్ 6 అండ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ 8640. 1440 into 6, 8640. So the difference is going to be 1 and 10,000 kada, it's 1360. 1360. 1360. Done. Now just subtract this 1360 from 1440. The number that you're going to get is 80. Alright, I repeat the procedure. First question lo manam LCM of 32, 36 and 40 choosam, which is something but 1440. But now we are going to find out 5 digit least possible number. Ante 5 digits on a number which is divisible by 32 and 36 and 40 and it should be the least. So అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ 5 digit number ఒకటి తీసుకుంటున్నాను which is 10,000. I mean that's the least number, but that is not divisible by 32 and 36, 40. Just for reference I have taken 10,000 and I have divided this 10,000 with the help of 1440 and which gives us the remainder 1360. Now you need to subtract this 1360 from 1440, you get a number which is 80. Now your only concern here is just add this 80 to this 10,000. Just add this 80 to the 10,000 which comes 10,080. Now 10,080 is the number 10080 is the number 5 digit number and least number that is divisible by 32 and 36 and 40. అంటే 32 చేత 36 చేత 40 చేత 5 digit least number ఒక నెంబర్ డివైడ్ అవుతుందంటే అదే నెంబర్ ఇట్స్ లైక్ 10080. This is how it works. Alright, let's see the next question and it's a connecting question as well. Find the largest possible 4 digit number which is divisible by 32, 36, 40. అంటే ఒక 4 digit number తీసుకోవాలి. ఆ 4 digit నెంబర్ ఏమై ఉండాలంటే హైయెస్ట్ నెంబర్ అయి ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ మీన్ ఆ నెంబర్ 32తో 36తో 40తో డివైడ్ అవ్వాలి. మీరు అడగచ్చు సార్ 1440 తీసుకోవచ్చు కదా. నో 1440 is just a least common multiple. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే హైయెస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ 4 digit, హైయెస్ట్ కామన్ మల్టిపుల్ 4 digit మల్టిపుల్ అంటున్నారు. అంటే ఏంటి అంటే ఈ 1440 అనేది ఎల్సిఎంగా యాక్ట్ అవుతుంది, బట్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు 4 digit అంటే ఫస్ట్ విల్ కన్సిడర్ హైయెస్ట్ 4 digit నెంబర్ అనేది ఏంటి అని మీరు చూసారు అంటే ఇట్స్ లైక్ 9999. లెట్స్ సే 2 digit హైయెస్ట్ నెంబర్ ఏమొస్తుంది, 2 digit లీస్ట్ నెంబర్ అనేది 10. 2 digit హైయెస్ట్ నెంబర్ అనేది మీరు చూసారంటే ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ 99. సేమ్ హియర్ 3 digits హైయెస్ట్ నెంబర్ అంటే 999. 4 digits highest number and say 9999 just because after that it starts with 10,000 which is 5 digit least number. Now it is so simple, I'm just going to divide this 4 digit highest number with the LCM which I know 1440. Now this gives me the same thing here, 6 times 8640 and the difference is going to be 1359. And the difference is going to be 1359. Okay, now just subtract 999 లో ఈ 1359 అనేది మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే which is 8640 which is nothing but the same number.
alright, which is nothing but the same number. So it is like ఇక్కడ ఏ నెంబర్ అయితే వస్తుందో అదే వస్తుంది. సో 1440 మీరు ఏం చేయాలంటే హైయెస్ట్ 4 డిజిట్ నెంబర్ తీసుకొని అందులో నుండి ఈ 1440 డివైడ్ చేసి డివైడ్ చేసినప్పుడు మీకు like 6 times it's like 8640 and after the subtraction which we get 1359 and just subtract this 1359 from 9999, obviously you'll get 8640 and 8640 is the highest 4 digit number which is divisible by 32, 36 and 40. And for your kind information, ఈ మొత్తం ప్రాసెస్ మీరు ఫాలో అవ్వకపోయినా 1440 ఈ నియరెస్ట్ నెంబర్ మీరు తీసుకుంటేనే క్లోజ్ అవుతుంది. బట్ ఎందుకు నేను నియరెస్ట్ నెంబర్ తీసుకోలేదంటే సమ్ టైమ్స్ మనకు డివిజన్ ప్రొలాంగ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి నేను అక్కడ తీసుకోలేదు. బట్ ఇక్కడ 1 స్టెప్లోనే డివిజన్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఏదైతే ఆన్సర్ ఉంటుందో ఇక్కడ అదే ఆన్సర్ ఉంటుంది. బట్ సమ్ టైమ్స్ డివిజన్ అనేది ప్రొలాంగ్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నేను ఈ నెంబర్ని తీసుకోలేను. ఆల్రైట్, సో ఒక స్టెప్లో క్లోజ్ చేశాను. సో ప్రాబబ్లీ అందరూ ఇది ఒకే స్టెప్లో క్లోజ్ చేయకపోవచ్చు. ఒకే స్టెప్లో డివిజన్ క్లోజ్ అయింది కాబట్టి మీకు ఈ 8640 2 times రిపీట్ అయింది. బట్ ఎనీవే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ. Let's see the next question. Find the number of numbers lying between 1 and 1000 which are divisible by 6, 7 and 15. Alright, so find the number of numbers lying between 1 and 1000. So 1 ki 1000 ki madhyalo any numbers unnayani check cheyali. Don't tell me it is like 998. But see, there is a condition behind that which is nothing but which are divisible by 6, 7, 15. Okay, so 1 nundi, so the question is all about 1 నుండి 1000 మధ్యలో ఎన్ని నంబర్స్ 6 చేత 7 చేత అండ్ దెన్ 15 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్స్ ఉన్నాయి అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో 1 నుంచి 1000 మధ్యలో ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి అంటే సో ఆబ్వియస్లీ 998 నెంబర్స్ ఉంది. బట్ డూ వీ వాంట్ దిస్? నో, 998 నెంబర్స్ అనేది కాదు, ఇది కూడా మన ఆప్షన్లో ఉంటుంది. ఈ 1 నుంచి 1000 మధ్యలో, ఆల్రైట్, 1 నుండి 1000 మధ్యలో ఈ 6 చేత 7 చేత 15 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయనేది కావాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6, 7, 15. ఫస్ట్ ఈ 3 చేత డివిజిబుల్ అయ్యే నంబర్ ఏది అనేది మనం తెలుసుకుంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం రిమైన్ నెంబర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఎల్సిఎం ఆఫ్ 6, 7, 15 ఇస్ ఆబ్వియస్లీ, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్. So 6 ni ela rayachu, 2 into 3 అని రాయొచ్చు, 7 ni ela rayachu. So 7 can be written as like 1 into 7, nothing else. And then 15 which can be written as 3 into 5. Am I right? So ఇందులో నుంచి మీరు LCM తీస్తే see we have all the factors which are nothing but 2, 3, 5, 7. Alright. So 2, 3 and 5, 7. So try to understand అన్నిటికీ పవర్స్ 1 ఉంది, ఇక్కడ హైయెస్ట్ పవర్స్ అనేది ఏం లేవు. సో నేను ఫస్ట్ థింగ్ 2, 3, 1, 7, 3, 5 వీటిలో ఉన్న ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని, యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాను. విచ్ ఇస్ యూనిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. వీటిలో ఉన్న ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమని చూసారంటే 2 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, సో సపరేట్గా రాశాను. 3 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, 5 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్, 7 అనేది ఒక ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్. ఫస్ట్ ఈ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని నోట్ చేసుకున్నాను. అండ్ 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ ఎక్కడ చెక్ చేయండి. 2 యొక్క హైయెస్ట్ పవర్ లేదు, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1, 2. So obviously only 2. And 3 multiple times repeat aindi, but still we have the highest power of 3 is just 1, and 5 just only 1 5, and 7 just only 1 7. So obviously 2 3s are 6, 6 5s are 30, and 30 into 7 which is nothing but 210. 30 into 7 which is nothing but 210. So the LCM of 6, 7, 15 is nothing but 210. 210. ఇప్పుడు 210 మల్టిపుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో మనం చెక్ చేస్తే see 210 అనేది ఫస్ట్ నెంబర్ ఎల్సిఎం. అండ్ సో దీని మల్టిపుల్స్ అన్నీ కూడా రిమెంబర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఇప్పుడు 210 6తోను 7తోను 15తోను డివైడ్ అయింది అంటే 210 మల్టిపుల్స్ అన్నీ కూడా 6తోను 7తోను 15తోను మల్టిపుల్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, సో 210 మల్టిపుల్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, లెట్స్ సీ ఇట్స్ లైక్ 420. am I right? And then 630 probably, and then 840. సో ఈ 4 నెంబర్స్ 6, 7, 15 చేత డివైడ్ అవుతున్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైం 1 నుండి 1000కి మధ్యలో ఉన్న నెంబర్స్ ఇవే. సో ఆన్సర్ ఇస్ 4. ఆ 4 నెంబర్స్ ఏవేవి అని చెక్ చేస్తే 210, 420, 630 and then 840. So final answer is going to be 4. Alright, let's see the next question. 3 bells in a temple toll at the interval of 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds individually. So 3 bells ఉన్నాయి. ఆ 3 bells ఎలా మోగుతుందంటే ఫస్ట్ బెల్ ప్రతి 48 సెకండ్స్కి ఒకసారి మోగుతుంది. అండ్ దెన్ సెకండ్ బెల్ మీరు చూసినట్లయితే 72 సెకండ్స్కి ఒకసారి ఇంకొక బెల్ మోగుతుంది. అండ్ 108 సెకండ్స్కి ఒకసారి థర్డ్ బెల్ మోగుతుంది. టోల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మోగడం. ఓకే, ఫుల్ స్టాప్. ఇఫ్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ టుగెదర్ అట్ 6 AM, సో పొద్దున్న 6 o'clock ఇవన్నీ కలిపి ఫస్ట్ టైం మోగుతుంది. అండ్ దెన్ వాట్ టైమ్ విల్ ద టోల్
together after 6 p.m. I mean, sorry, 6 a.m. All right. So how we are going to deal with this? It is so simple. This question, indirectly or directly, it says, it is asking us, the question is all about the LCM once again. So we just have to do the LCM. ఎందుకు LCM కనెక్ట్ చేయాలి అని నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో సింపుల్. సో ఫస్ట్ బెల్ 48 సెకండ్స్కిను, సెకండ్ బెల్ 72 సెకండ్స్కిను, థర్డ్ బెల్ మీరు చూసినట్లయితే 108 సెకండ్స్కిను మోగుతుంది. ఆల్ రైట్. సో 48 సెకండ్స్ తర్వాత ఫస్ట్ బెల్, 72 సెకండ్స్ తర్వాత సెకండ్ బెల్, 108 సెకండ్స్ తర్వాత థర్డ్ బెల్ మోగుతుంది. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా ఏ టైంకి ఫస్ట్ మార్నింగ్ మోగింది అంటే 6 AM మోగింది. ఈ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగాలి అంటే, సో వీటి యొక్క కామన్ అరైవల్ పాయింట్ ఎప్పుడు అడుగుతున్నారు, విచ్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్, విచ్ వీ కెన్ డిరైవ్ ఇట్ యూజింగ్ ది LCM. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఫస్ట్. సో నేను దీన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేస్తాను, విచ్ ఇస్ 2, 48 and 24. సో 2, it is 12, and then 2, it is 6, and then 2, probably 3. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48. Am I right? So it can be written as 2 power 4 into 3. Done. Now let's talk about 72. It's 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3. So which can be written as 2 power 3 into 2, 3 power 2. Now let's talk about 108. So this is 2, it's a 54, and then 2, which is 27 probably, and then 3, 9, 3, 3. So which is 2 power 2 into 3 power 3. 2 power 2 into 3 power 3. So these are the factors. Now, so ఉన్న prime factors అని నేను నోట్ చేసుకుంటే 2 into 3 అనేది ఉన్న factors, prime factors. Now highest power of 2 మీరు చూసినట్లయితే probably 4 ఇక్కడ, and highest power of 3 చూసినట్లయితే it's going to be 3. Am I right? Highest power of 2 తీసుకున్నాను, highest power of 3 consider చేసుకున్నాను. That's how we do the LCM. Now, so 2 power 4 is probably 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, and 3 power 3 is so simple. 3 3s are 9, and 9 3s are, it's like 27. 16 into 27. So just a small multiplication, 16 into 27. So 7 6 are, it is 42. 7 6 are 42, and 7 1s are 7, it's 11. Now 2 6 are 12, and then 2 1s, it is 2. So 2 1s, 2 plus 2, it's like 4. All right, so 2, probably this is 7, and then it is 5. So 570, 2 seconds tarvata malli ivi mogutundi. Okay, so 572 seconds. Now you need to understand, probably this is in terms of seconds, but we have to convert this into what? We are supposed to convert this into minutes. Am I right? So seconds lo kaadu, we have to convert this into minutes. So idi naku minutes lo kavali ante, I just calculate just 60, and then 572, then probably it's like 7, which is 6 7s are 42, and then probably 8, 6 9s, 6 9s, which is 540, and probably 32. So which is 9 minutes. Now just have a look at this. There is a if you understand second, so probably it's like let's repeat. So let's like 2 power 4 into 3, and then 2 power 3 into 3 power 2, and then 2 power 2 into 3 power 3. So probably 2 power 4 and 3 power 3 is the final answer. In such case, 2 power 4 is probably 16, and then 3 power 3. So 3 3s are 9, 9 3s are 27. Let's do the calculation properly this time. So there's a small mismatch. So 7 6 it is 7 6 it is 42, and 7 1s it is 7, and then probably 4 it is 112. All right, now it's like 2 6 it is 12. 2 into 6 it is 12. Next 12 it is 2 6 it is 12, and 2 1s 2, probably 1 it is 3. Yes, exactly, this is how it works. And then 2, so hang on, I'm going to rub this for my calculation part. Yes, right, now it is right, we are getting the calculation right. So probably we are getting 2 here, just make it note 2, and then probably adding 3, and then here it is 432. All right, 432 is actual, it's like seconds. So 6 o'clock morning, 6 o'clock ఈ 3 bells మోగుతున్నాయి at a time. Now
మీరు LCM తీసుకున్నట్లయితే the LCM here is 432. Alright, not 500, it's like 432. So 432 seconds తర్వాత మళ్ళీ మోగుతున్నాయి. But try to understand, I'm not expecting seconds here, I just want to put it in time. Alright, time కావాలంటే సెకండ్స్లో కాకుండా మనం మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకున్నట్లయితే it will be easy for us to derive the answer. నా ఈ 432 సెకండ్స్ అనేది నాకు మినిట్స్లో కావాలి అన్నప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, సో లైక్ 432 divisible by 60, probably 6 7s 42 420, right, 12. Am I right? Fantastic. Now ఈ 432 seconds అనేది నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 7 minutes quotient కాబట్టి minutes and then it is 12 seconds. I repeat, 7 minutes and 12 seconds. So 6 o'clock ఇవన్నీ ఎగ్జాక్ట్గా మోగితే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగుతుంది, 6 AM తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు మోగుతుంది అంటే 06 ఇలా రాసుకుందాం, 06:07 12 seconds AM-కి ఎగ్జాక్ట్గా మళ్ళీ మోగుతుంది. అంటే ఆఫ్టర్ 7 minutes 12 seconds all the three told together. 7 minutes 12 seconds తర్వాత all the three told together. So the answer is going to be 6 o'clock, 6 7 12, 6 o'clock 7 minutes 12 seconds-కి మోగుతుంది. Right? I understand. Let's see the next question. Which is the least possible number? Which is the least possible number which when divided by 24, 32 or 42 in each case it leaves the remainder of 5. Alright, what does it mean? See, once again, least possible number is probably LCM, least common multiple only. What is the least possible number with which when divided by 24 and 32 and 42 in each case it leaves the remainder 5 అని చెప్తున్నారు. It is so simple. So 24, 32, 42. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నెంబర్ ఉంది, ఆ నెంబర్ లెట్స్ సే ఎనీ నెంబర్, ఆ నెంబర్ 24తోనో 32తోనో అండ్ దెన్ 42తోనో డివైడ్ అవుతుంది. డివైడ్ అయ్యేటప్పుడు 5 అనే రిమైండర్ మనకి ఇస్తుంది. సో ఆ నెంబర్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఫస్ట్ థింగ్ LCM of what are the numbers given here? It is 22. So let's find out the LCM of 24 comma and then what's the number here? It is 32 and 42. So LCM of 24, 32 and 42. సో ఫైనల్గా 24 ఆ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు మీకు నెంబర్ రిమైండర్ ఏంటంటే 5 అనేది వస్తుంది. అండ్ దెన్ 32 అనేది ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు 5 రిమైండర్. అండ్ దెన్ 42 ఆ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు కూడా 5 కాబట్టి సో ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ దట్ 5 ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఇట్ న్యూట్రల్. అంటే ఈసారి ఏమవుతుంది, మీకు 0 వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా. సో ఇన్ సచ్ కేస్ సో LCM of 24, 32 and 42. సో 24ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసినప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది, 2 ఇట్స్ లైక్ 12 and then 2 it is 6, 2 it is 3, so it is 2 power 3 into 3. Alright, now let's talk about 32. So 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2. So this is easy, 2 power 5 and then here 42 it's like 2, 21, 3, 7. Am I right? 2, 21, 3, 7 which is 2 into 3 into 7. Fantastic. Alright, now what is going to be the LCM? So LCM it's like, see what are the factors here? 2 అనేది ఒక factor ఉంది. So 2 power 3 and then 2, 3, 7 are the factors. Guys, I repeat, 2, 3 and 7 are the factors. Now 2 యొక్క highest power మీ చూసినట్లయితే 5. Am I right? 2 power 3, 2 power 5, 2 ఉంది. So it's like 2 power 5. And 3 యొక్క highest factor చూసినట్లయితే nothing here, just 1. And 7 యొక్క highest power చూసినట్లయితే it's just 1. So the LCM is going to be this. 2 power 5 into which is 2 power 5 is obviously 32 into 3 into 7 is how much? 3 into 7 is 21. Now this is the LCM. So it like 2 is 3, 1 2 2, 1 3 3 and 2 2s 4, 2 3s 6, probably 2 7 6. So 672 is the answer. And this is the LCM, not the final answer. So after multiplying this, 672. So LCM of, remember LCM of 24, 32, 42 అనేది 672. Now we need to subtract 5 from that. Am I right? So not exactly 5, it's like we need to add 5. Alright, so we need to add 5 here. So 672 plus 5. Just because we are getting, so ప్రతిసారి ఏమవుతుందంటే 0 రాకూడదు. ప్రతిసారి ఏమవుతుంది, క్వశ్చన్ ఏమడుగుతున్నారంటే 24తోనూ 32తోనూ 42తోనూ డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ 5 రావాలి అంటున్నారు. బట్ ఈ LCM అనేది ఏంటంటే ఈ 672 ఏంటిని మీరు చూసినట్లయితే ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ 24 672ని డివైడ్ చేసినప్పుడు వీ విల్ గెట్ రిమైండర్ 0. గైస్ కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ 672ని 32 డివైడ్ చేసినప్పుడు కూడా విల్ గెట్ ద రిమైండర్ 0. అట్ ద సేమ్ టైం
ఈ 42 672ని డివైడ్ చేసినప్పుడు కూడా విల్ గెట్ ద రిమైండర్ 0. సో ఈ కేసు ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ లీస్ట్ కామన్ నంబర్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. బట్ మనకేంటి ప్రతి కేసులోనూ రిమైండర్ అనేది 5 రావాలి అంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ 672తో ఈ 3 నెంబర్స్ డివైడ్ చేసా ఈ ఏ నెంబర్ కానీ డివైడ్ చేసినా రిమైండర్ 0 వస్తుంది. బట్ వీ నీడ్ 5 as a reminder, hence I'm going to add that 5, that's it. So which becomes 677. Now 677 is the least possible number when divided by 24, 32, 42, it leaves a remainder 5. మీరు చెక్ చేసి చూడొచ్చు 24ని 677ని 24తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get a remainder 5. At the same time 677ని 32తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get a remainder 5. At the same time 677ని 42తో డివైడ్ చేసి చూడండి, you'll get the remainder 5. I hope you understand. So a remainder 5 మిగులుతుంది కాబట్టి you just have to add 5 to the LCM of 24 and then 32 and then 42. Alright, let's see the next question. So what is the least possible number which when divided by 18, 35 or 42 it leaves the remainder 2, 19 and then 26 as the reminders respectively. What is the least possible number with which when divided by 18, 35, 42 it leaves the remainder 2. So మనకు ఒక లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ ఉంది. ఆ లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ అనేది ఆ లీస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ని 18తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 2. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ నెంబర్ని 35తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 19. అదే నెంబర్ని 42తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ఎ రిమైండర్ 26. ఆల్రైట్, సో ఈ 3 పర్టికులర్ నెంబర్స్ ఒక కామన్ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు మీకు 2, 19, 26 అనేది రిమైండర్స్గా వస్తుంది. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ దట్ నంబర్. సో 18, I repeat the number, 18, 35 and then 42. 18, 35 and then 42. And what are the reminders? 2, 19, 26. Alright, ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సో లెట్స్ సే we have a number. Alright, we have a number. So 18 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు we are getting a reminder 2. And then 35 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసినప్పుడు we are getting the remainder 19. 42 అనేది ఈ నెంబర్ని డివైడ్ చేసేటప్పుడు we are getting a remainder 26. Now ఈ నెంబర్ ఏంటి అనేది క్వశ్చన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. మీరు ఒకసారి 18 నుండి ఈ 2ని ఈ 2ని 18 నుండి సబ్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు అయితే we are getting what is the remainder? Just check what is the number, what is the difference? It is 36. At the same time ఈ 35ని 19ని డిఫరెన్స్ మీరు చెక్ చేసినప్పుడు which is 16. At the same time 42కి 26కి మీరు డిఫరెన్స్ చూసినట్లయితే 16. Alright, so ప్రతిసారి ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుందంటే it is 16. So it is so simple for us. So LCM of 18, 35 and 42. So ప్రతిసారి మనకు డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? 16 వస్తుంది కాబట్టి let's say we will subtract this 16 from the LCM. Alright, LCM of 18, 35 and then 42. So let's solve the case. So what is the LCM of 18, 35 and 42 అని చెక్ చేసి let's talk about 18 like 2, it's 9, 3, 3. So it is like 2 into 3 power 2 and then let's factorize 35. So 35 మీరు factorize చేస్తే so probably it's like 5 and then 5 it is 7 which is 5 into 7 and then probably 42 మీరు factorize చేస్తాం 2 it's like 21 3 7. So 2 into 3 into 7. Good. Now మీరు prime factors ఏంటి అనేది కామన్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే we have 2, we have 3 and we have 5, we have 7. Am I right? 2 3 5 7. 2 3 5 7 2 3 7. Right, we have 2 3 and 5 and 7 all the cases. Let's see what is the highest power of 2. See, highest power of 2 is obviously 1 and the highest power of 3 is 2 and then highest power of 5 we have only 1 5 and the highest power of 7 we have only 1 7. So this is going to be the LCM, which is 2 3s are 6 and then 5 7s are 35. Alright, so 2 3s are 6. Here it is 2 into 3. I repeat, so 2 into it's like 3 square. In such case it's like 2 into 9 into 5 into 7. Alright, so 3 square ka 3 యొక్క highest power మీ చూసినట్లయితే 2, so it is 2 into 3 square into 5 into 7. Now 2 into 9 it is 18 into 5 7s it is 35. So 18 into 35 మీరు చేసినట్లయితే you're going to get the final answer. So 5 8s it is 40, 5 8 40, 5 1s 5 which is 4, so 9. Next is like 3 8s 24,
3 8s 24, and 3 1s 3 plus 2, it is 5. Alright, 18 3s 0, and then what is this? 9 plus 13, and then it is 630. Alright, so now this 630 subtract 16, you need to subtract 16 in order to get the answer, probably, which is nothing but 614. Alright, understand? So these are, bit complex problems when it comes to LCM and HCF. So easy problems kuda unnai, tougher problems unnai. Alright, so you need to practice a lot. So when it comes to numbers, HCF, LCM, and number series, ilanti type of questions ela ante ee particular question vastundi. Last year ee question paper adigaru, last year Infosys lo ee particular question adigaru, 2 years mundu TCS lo ee question adigaru అని చెప్పి exact గా question based చేసుకొని మనం learning అనేది కష్టం. So you need to understand the concept, you need to understand the process, how LCM works. As I told you, either you can go with the factorization method, మీరు చేసుకున్న ఓకే, లేదు combined factorization method లో LCM తీసినా ఓకే. However the way you're comfortable, you can proceed, no worries at all. Alright, so if you have any questions or doubts, please post in the comment section. Thank you so much. Hello everyone, good morning. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss calendars. What does mean by the calendar and how we are going to solve the questions under the calendars. See, today I'm going to teach you the best method. Best method when it comes to problem solving. See, when it comes to problem solving, we have n different methods available. So chala methods manakunnai calendars lo solve cheyadam, calendar questions ni solve cheyadaniki. But nenu ee roju meeku chusarante unna dantone shortest method and easiest method meeku nenu teach chestanu. But here you are supposed to remember certain things before you get into the examination. Manam exam lo velli konni methods ni akkada solve cheyadaniki ante kuda konni mundugane manam gurtu pettukoni velite akkada solution part anedi 15 to 20 seconds lopala manam answer ni తీసుకురావచ్చు. Let's see how it works. First of all, let's start with calendar. Alright, how we are going to solve these questions. So first I'm going to tell you certain codes. So నేను మీకు కొన్ని codes నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ఈ codes ని మీరు by heart చేసుకోవడం better. Alright, let's start with month codes. Let's start with month codes. So let's write one by one. January. So January, the code is 0. January, the code is 0. And February, the code is 3. Then March, the code is 3. And then April, the code is 6. And then May, code is 1. And then June, code is 4. So 0 3 3 6 1 4. And then let's go with July. The code for July month is 6. And then August, for August it is like 2. And then September, and the September it is 5. And then October, and then it is 0. For November it's going to be 3. And for December it's going to be 5. So I repeat the codes. ఈ కోడ్స్ మీరు ఏంటి అని చూసారు అంటే, సి క్యాలెండర్స్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ఇన్ 15 to 20 seconds మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలంటే ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ అనేది మనం ఫాలో అవ్వాలి. సో వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ 3 different కోడ్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే మంత్ కోడ్స్. ఈ మంత్ యొక్క కరస్పాండింగ్ కోడ్స్ అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్టయితే ఇయర్ సెంచురీ కోడ్స్, ఇయర్స్కి మనం కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ దెన్ డే కోడ్స్. సో 3 different కోడ్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద కోడ్స్ ఫర్ ద మంత్, రెస్పెక్టివ్ మంత్. సో Jan it is 0, February it is 3, March it is 3, April it is 6, May it is 1, June it is 4, July it is 6, August it is 2, September it is 5, October it is 0, and November it is 3, December it is 5. So these are the corresponding codes for the respective months. Alright, now let's talk about century codes. Let's talk about century codes. Okay, century, what does mean by a century? Century is nothing but 100 years. 10 years ni manam decade అని పిలుస్తాం. 10 years అంటే decade. 100 years అంటే we call it as century. And 1000 years అంటే we call it as a millennium. Alright, now century codes మీరు చూసినట్టయితే let's start with 1900 to 1999. So 1900 to 1999, so obviously 100 years, 1 century. And here the code is obviously 0. Alright, now next మీరు చూసినట్లయితే 2000 to 2099. Here the code is 6. And then 2100 to 2199. For this 100 years it is 4. And then 2200 to 2299. And the code is 2. I repeat this.
1900 to 1999, the code is 0. 2000 to 2099, the code is 6. 2100 to 2199, code is 4. 2200 to 2299, the code is 2. Alright, and then ఈ కోడ్స్ ఎలా వర్క్ అవుతుందని మనం చూసినట్లయితే సో ఇట్ ఇస్ లూప్లో వర్క్ అవుతుంది ఐటరేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ 4 సెంచురీస్ మాత్రమే ఇచ్చాను అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్ సి మీ క్వశ్చన్స్ ఎగ్జామినేషన్స్లో మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఈ పర్టికులర్ 4 సెంచురీస్ నుంచి అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటి నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1732 అంటే ఇయర్ 1732కి కోడ్ ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ నేను రాయలేదు బట్ ఎలా దాన్ని మనం ఫెచ్ చేసుకోవాలి ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ 4 సెంచురీస్ని నేను మెన్షన్ చేశాను కదా, లెట్స్ సే దీని వెనుకో ముందో అడిగితే తర్వాత అడిగితే ఎలా చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1700 లెట్స్ సే ఇయర్ 1732 అనే ఇయర్కి ఎలా చేయాలి. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. నా 1800 టు 1899కి ఎలా ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 1700 టు 1799 ఎలా ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 1600 టు 1699 ఎలా ఉంటుంది, 1500 టు 1599 కోడ్ ఏంటి. సేమ్ అప్లికబుల్ హియర్ యాజ్ వెల్. 2300 నుండి 2399కి వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద కోడ్, అండ్ దెన్ 2400 టు 2499 వాట్స్ ద కోడ్, అండ్ దెన్ 2500 టు 2599 వాట్స్ ద కోడ్, అండ్ దెన్ 2600 టు 2699 కోడ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. మనకు ఉన్న డేటా నుండి మనం ఫెచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. లెట్స్ సే 1900 టు 1999 నేను మీకు కోడ్ ఏం చెప్పాను 0 and here it is 6 and then 4 and then 2. It is so simple. ఈ 0642 అనేది రిపీట్ అవుతూ వస్తుంది అంటే 0642 and then here it is 0642 and then once again 0642. ఇది ఒక ఐటరేషన్లో రన్ అవుతుంది. ఇట్ డజంట్ మీన్ ఫస్ట్ సెంచురీ 0తో స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పట్లేదు. ఇది ఇలాగే వెళ్తే మీకు రివర్స్లో ఫస్ట్ సెంచురీ 0తో స్టార్ట్ అవ్వదు, బట్ ఇక్కడ పర్టికులర్లీ ఈ పర్టికులర్ 4 సెంచురీస్కి 0642. సో ఈ తర్వాత కూడా 0642 అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు 2700కి కావాలి, 2700 టు 2799 ఇట్ ఈస్ వన్స్ అగైన్ 0. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ వర్క్స్. 0642 అని ఇలా ముందుకు కానీ మీరు వెనక్కి వెళ్ళినా సేమ్ హియర్ 0642 అంటే 1500 to 1599 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 0, 1600 to 1699 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6, 1700 to 1799 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4, అండ్ దెన్ 1800 to 1899 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2. ఆల్రైట్, సో అట్ ప్రెసెంట్ మనం ఈ పర్టికులర్ సెంచురీలో ఉన్నాం అంటే 21st సెంచురీ. సో 2000 to 2099. సో ఈ పర్టికులర్ సెంచురీలో మీ కోడ్ చూసినట్లయితే 6. సో దిస్ ఇస్ ది ప్రెసెంట్. ఈ తర్వాత అడిగితే దీనికి తగ్గట్టు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో దీస్ ఆర్ ద మంత్ కోడ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద సెంచురీ కోడ్స్. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద డే కోడ్స్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ we need to remember the day codes as well. I hope you made a note of all these things. Now let's talk about day codes. So day codes మీరు చూసినట్లయితే so Monday it's obviously 1, and then Tuesday it is 2, and then Wednesday it is 3, then Thursday it is 4, and then Friday it is 5, and then Saturday it is 6. Sunday, guys, remember it is not 7, it is going to be 0. మనకి క్యాలెండర్స్లో ఎక్కడ కానీ 7 అనే నెంబర్ రాదు ఈ పర్టికులర్ డే కోడ్స్లో. So at any cost, Sunday is not 7, Sunday is 0. I have a reason for this. I'll let you know once we start working on the problems. So these are the day codes. I repeat, for Monday it is 1, for Tuesday it is 2, for Wednesday it is 3, for Thursday it is 4, for for Friday it is 5, for Saturday it is 6, for Sunday it is going to be 0. All right. So these are the codes which we need to remember. 033614625 035 అనేది కోడ్స్ ఏంటి మంత్ కి, and then for 1900 to 1999 it's going to be 0, 2000 to 2099 it is going to be 6, 2100 to 2199 it is going to be 4, and then 2200 to 2299 it's going to be 2. And before and after we need to calculate it and do it accordingly. Majority of the questions particular years చూసినట్టయితే ఈ 4 centuries లోనే ఉంటుంది. ఒకవేళ లేకపోయినా we know how to go back and go forward. Am I right? Now, so how to solve the questions under calendars. So మీరు basic level లో మీరు చూసినట్లయితే first thing, see it is going to be what was the day on or what was the day of the week అని మీకు question start అవుతుంది. I repeat, what was the day on or what was the day of the week and so particular date లో ఏ particular day అనేది. For example, let's start with the basic question. What was the day on 15 August 1947?
I repeat, what was the day on 15 August 1947? So why I started with this question? So it's a like memorable day in our history. It's obviously Independence Day. 15th August 1947 anedi our independence, the first time when we got the independence. So idandariki telusu, it's a basic general knowledge question. 15th August 1947 is nothing but Friday. A particular day, a particular date lo ఏ డే వచ్చిందంటే it was actually Friday. All right, but దీన్ని మనం ఎలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి, ఈ పర్టికులర్ కోడ్స్ యూస్ చేసి మనం దీన్ని ఆన్సర్ ఎలా తీసుకురావాలి విత్ ఇన్ 30 seconds is going to be the deal for us. All right, now in order to solve this kind of questions I'm going to give you a procedure. It's not a formula, remember, it's just a procedure. ఈ ప్రొసీజర్ని మీరు ఫాలో అయ్యి జస్ట్ వాల్యూస్ని మీరు ఆ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసే ఒక నోటేషన్లా మనం ఒకటి ఫామ్ చేస్తాం మీరు ప్రొసీజర్లో, అది జస్ట్ ఆ నోటేషన్లో మీరు వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే you'll get the answer for this. All right, now let's see what is the procedure. What is the procedure? Just make a note. Okay, now let's start with one by one. Given date, guys, it's a kind of P by Q form. Numerator by denominator lo rastunnanu. All right, so first numerator lo meer chusinattlaithe we have 5 things to be written here. We need to write 5 things here in the numerator, and denominator it's going to be one numeric value, so you need to adjust accordingly and write. So first thing here, it is given date. The first parameters, మీకు న్యూమరేటర్లో 5 parameters ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీరు ఏం రాస్తారంటే గివన్ డేట్, am I right? And the second one, month code. Second parameter, first parameter it is, first parameter I'm just going to mark this first parameter, and the second parameter month code, and then the third parameter ఏంటంటే century code. First given date, month code, then century code, and then fourth one మీరు చూసినట్లయితే fourth parameter ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే number of last 2 digits of the given year. Last 2 digits of the given year. And then what is the fifth parameter? It is so simple, number of 4 multiples in the last 2 digits, number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year. I repeat the 5 parameters once again. First parameter given date, second parameter given month code, and then third parameter century code, fourth parameter last 2 digits of the given year, and the fifth parameter number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year. Entire 5 parameters divided by 7. Entire 5 parameters is divided by 7. If you ask me 7, it is so simple, we have 7 days in a week, that's why it is 7. Alright, 5 parameters divided by 7. Now let's discuss one by one. What is my given date? Given date is nothing but the date which is given in the question. So మన question లో మనకి ఏం చేసాం? So 15 August 1947, this is for the date and the year month given. Alright, so given date అంటే it is so simple, it is 15. ఏ డేట్ అయితే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది 15. Alright, and then month code. See, month code, most probably we need to write our date format in this way, 15 August 1947. And just for you, it's a suggestion, guys. Whenever you write the date, so I can see most of the students, they write like 15/08/1947. This is the format we are using. So which is nothing but ఇది మీకు DDMMYY అనే ఫార్మాట్లో మనం ఫాలో అవుతున్నాం. DDMMYY. Alright, 1947 YYY or YYY. But make sure it is better if you write the date in such a way, just because see most of the companies where we are working with is nothing but American companies. This is the format which is followed by the Britain people. Now American format ante meeku American format ante meeku em vachestundante once again MMDDYY. సో MMDDYY అనే ఫార్మాట్ కూడా ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్స్లో కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్లో చూసారు అంటే MMDDYY ఉంది, whereas we follow DDMMYY. సో in order to avoid the conflicts, ఇది MMDDYY లేకపోతే DDMMYY, ఈ పర్టికులర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని మీరు అవాయిడ్ చేయడానికి ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ రైట్ ద మంత్ విత్ 3 letters ఫస్ట్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా 15 is nothing but the date and month. Instead of writing month number 08, 07, 06 ని రాయడానికి బదులు it's better if you write August 1947. Alright, it's the best way to represent the date, 15 August 1947. Alright, so now this is what, and if I say month code, try to understand. For example, మీకు exam లో
ఇలా 15/08/1947 ఇస్తే in the month code please don't write 08. This is just a month number. Alright, 08 అనేది month number. Don't do that. See, we know what is the month code. Code అనేది నేను మీకు క్లియర్గా చెప్పాను. Jan 6, Jan it is 0, for February it is 3. Am I right? So 033614625 this is what the code. So August కి మీరు దాంట్లో మంత్ కోడ్ ఏంటి అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ మంత్ కోడ్ మాత్రమే ఇక్కడ రాయాలి. ప్లీజ్ డోంట్ రైట్ మంత్ నంబర్. అండ్ సెంచరీ కోడ్, అండ్ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సెంచరీ కోడ్ 1900 నుంచి 1999కి, 2000 నుండి 2099కి, 2100 నుండి 2199కి we know. So write the century code accordingly. And then the fourth parameter is last 2 digits of the given year. What are the last 2 digits of the given year? It is so simple. It is 47. సో మీకు ఇచ్చిన ఇయర్లో లాస్ట్ 2 digits మీరు నోట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ దెన్ ఫైనలీ నెంబర్ ఆఫ్ 4 multiples ఇన్ ద లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్. సో ఈ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్లో 4 multiples అంటే ఏంటి? సో సింపుల్. నౌ లెట్స్ టేక్ అ నంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం. ఈ 15 అనే నెంబర్లో 4 multiples ఎన్ని ఉన్నాయని నాకు తెలియాలి. 15 ఒక నెంబర్లో 4 multiples. సో సింపుల్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దిస్ 15 యూజింగ్ 4. ఇన్ సచ్ కేస్ it is 4 3s are 12. Am I right? 4 3s are 12 and the remaining 3. So here the quotient is nothing but 4 multiples. For example, 15 లో ఎన్ని 4 multiples ఉంటాయి అంటే 15 లోపల 4 అనేది ఒక 4 multiple, 8 అనేది ఒక 4 multiple, 12 అనేది ఒక 4 multiple. మీరు 16 వెళ్ళిపోయారంటే అది 15 ఎక్సీడ్ అయిపోతుంది. సో మల్టిపుల్స్ అనేది ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ లోపల ఉండేవి. సో 15 లోపల మీకు ఎన్ని 4 multiples ఉంటుందంటే 3 ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 45 అనే ఒక నెంబర్ తీసుకుందాం. ఈ 45 అనే నెంబర్లో 4 multiples ఎన్ని ఉంటాయని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే సో సింపుల్, జస్ట్ డివైడెడ్ బై 4 అండ్ 4 11s are 44, రిమైండర్ ఇస్ 1. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 45లో 4 multiples ఎన్ని ఉంటాయి అంటే 11 ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ఐడెంటిఫై 4 multiples in that particular number. Just divide it by 4 and just write down the quotient, which is nothing but the 4 multiples. Am I right? And the entire thing divided by 7. And then finally you'll get the answer. So let's see how this works. And remember the century codes, the day codes and the month codes and the procedure, whatever I said, you have to keep it all these things in your mind. Don't write anything on the paper during examination. See, I'm teaching you this method just because in order to get the answer within 30 seconds, 15 to 30 seconds లోపల ఆన్సర్ తీసుకురావాలి మీరు. అలా ఎందుకు అలా చెప్తున్నా అంటే, see, we have certain questions in time, speed and distance and the probability, permutation, combination, ఇలాంటి పర్టికులర్ టాపిక్స్లో మీరు చూసినట్లయితే sometimes we don't get the answer on time. We need more time to get it. Let's say calculations part ఎక్కువ ఉండేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే 45 seconds అనేది మనం ఆన్ యావరేజ్ అనుకున్నాం. ఇనిషియల్ క్లాసెస్ నేను మీకు చెప్పినప్పుడు 45 seconds or 1 minute మీరు ఆన్సర్ తీసుకురావాలి. సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేరాస్ 2 minutes 3 minutes పడుతుంది ఆన్సర్ తీసుకురావడానికి. అలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆ టైం మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి క్వశ్చన్స్కి మీరు ఎక్స్ట్రా స్పేర్ చేయాలి అంటే ఈ క్యాలెండర్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మీరు ఏం చేయాలంటే 30 secondsలో 15 secondsలో క్లోజ్ చేసినట్లయితే మనకు కొంచెం టైం సేవ్ అవుతుంది. ఆ టైం సేవ్ అయిన టైంని మనం వేరే టఫ్ అయిన టాపిక్స్కి క్వశ్చన్స్కి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. Now, so this particular procedure and the month codes and the day codes and the century codes, all you have to keep this in your mind. Now, this is just for your understanding. Mar examination lo ee particular aptitude question ni ఈ 30 seconds లో తీసుకురావాలి అంటే ఈ కోర్స్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని జస్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్ మాత్రం మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఐ విల్ వన్స్ అగైన్ కమ్ టు ద క్వశ్చన్. ద క్వశ్చన్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ వాజ్ ద డే ఆన్ 15 August 1947. What was the day on 15 August 1947? So simple. Now I'm just going to write the procedure here. Procedure manku already telusu. I'm just going to substitute the values. First thing I said given date. Fantastic. Given date is 15. And then plus month code. So August, so I told you it is 033614625 We know August is the 8th month. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So the code for August is nothing but 2. Avuna? So it is 02 or 2, however the way you want. Plus century code. So it is so simple. I told you it is 1900 to 1999. The code is 0. Am I right? So go with 0. Code is 0. Plus now 1947 అన్నాను కదా. సో ఫర్ లాస్ట్ 2 digits ఏమవుతుంది 47 ప్లస్ అండ్ దెన్ వాట్ నెంబర్ ఆఫ్ 4 multiples in 47. 4 multiples in 47 మీరు ఏం చేస్తారు? జస్ట్ డివైడ్ 47 యూజింగ్ 4. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 11s. Am I right? So it is 11 and
So it is 44 and then 3. So how many? 11 4 multiples. 11 4 multiples by 7. 11 4 multiples by 7. Now just add everything. 15 plus 2, it is 17, and 17 plus 47, 64. 64 plus 11, which is 75. So 75 by 7. And so this is the final answer what you have got. And guys, please don't cancel here. Dini cancel చేయొద్దండి. ఓకే, క్యాన్సలేషన్ అంటే 7 1s are 7. ఇది మీరు క్యాన్సల్ చేసినట్లయితే 7 1 7 7.7. ప్లీజ్ డోంట్ డూ క్యాన్సల్ హియర్. డూ ద డివిజన్ అండ్ జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిమైండర్. సో డివిజన్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో 75ని మీరు 7తో డివైడ్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 7 10s 70, and what is the remainder? 5. So remainder is 5. I just need the remainder here, which is 5. So in the brackets, just write down it's a remainder. So this symbol indicates, it says that we haven't done any kind of cancellation here. See, మనం ఏం చేసామంటే 75ని 7తో డివైడ్ చేసాం అండ్ రిమైండర్ రాసాం ఇక్కడ, అండ్ డివిజన్ చేసి రిమైండర్ రాసాము అని తెలియడానికి మీరు జస్ట్ ఆర్ అనే సింబల్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఎనీ క్యాన్సలేషన్ హియర్. ఆల్రైట్, సో 5. అండ్ నౌ వీ నో దాట్ మండే, సో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే మండే అంటే ఇట్ ఈస్ 1 ద డే కోడ్. ఐ రైట్? మండే అంటే 1, ట్యూస్డే అంటే 2, వెన్స్డే అంటే 3, Thursday అంటే 4, and 5 means Friday. That is what the code I have given. So answer is Friday. So ఈ particular number ని మీరు డే కోడ్ కి ఈక్వేట్ చేస్తే you'll get the Friday. As we discussed, calendars మనం చెప్పినట్టు August 15th 1947 or 15th August 1947 it was Friday అని చెప్పాను. So this is how you need to find out. And remember, whatever the procedure I have given to you, you have to store everything in your mind. Please don't write anything on the paper or something. Please don't waste your time. So just because we need to get the answer here as soon as possible. So it is easy for us to get the answer within this particular lesson. మీ examination లో మీ calculation just ఈ 2 lines మాత్రమే ఉండాలి. So this just like ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో మీరు ఏం చేశారు, వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు అండ్ హియర్ ఒక డివిజన్ చేసి రిమైండర్ తీసుకొచ్చారు. ఆ రిమైండర్ని డే కోడ్కి మీరు ఈక్వేట్ చేశారు. దాట్స్ ఇట్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఇస్ 15th August 1947. ఇది ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్. బట్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్? దాట్స్ ద కండిషన్. Alright, now I'll tell you a procedure which you need to follow once again. So leap year లేదు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. లీప్ ఇయర్ వస్తే ఏం చేయాలి ఇలాంటి మెథడ్లో? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, జస్ట్ అ స్మాల్ లాజిక్ విచ్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. Okay, so let me talk about leap year. What does mean by leap year? So leap year is so simple. So initially we had, మీకు just like 30 to 40 seconds description in leap year గురించి మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. Alright, don't worry, you're not going to get the questions on the leap year. leap year అంటే ఏంటి, ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది, అలా మీకు ఏం క్వశ్చన్స్ రావు. But it's your responsibility to understand how to, how leap year works and how leap year got into existence. Alright, so simple. Let's talk about leap year. Brief description చూద్దాం. So leap year అంటే ఏంటి చూసారైతే, initially, so an year it consists of 365 days. మీరు స్టార్టింగ్లో మీరు చూసినట్లయితే 365 రోజులు అనేది మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం ఒక ఇయర్కి. బట్ వేరాస్ ఆ 365 డేస్ 1 ఇయర్కి అనేది మీరు ఎలా అనేది చూశారు అంటే, జస్ట్ లైక్ సూర్యుని చుట్టూ, సో సన్ యొక్క earth revolves, revolution, am I right? So earth revolution, one revolution ante okasari, for example, let's talk about a sun, and this is earth, and it takes 365 days to revolve around the sun అని చెప్తాం. Am I right? This is what the consideration. So ఇది sun, ఇది earth అని తీసుకుంటే ఇలా తీసుకుంటాం 365 days. బట్ ఇనిషియల్గా అది 365 days 1 year అని చెప్పి మన యొక్క ancestors find out చేశారు. And later on they came to know that it is not exactly 365 days. It takes 365.25 days అనేది వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. సో ఇనిషియల్గా మనం ఏం చేస్తున్నాం, 365 డేస్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. అంటే ఈ సన్, ఈ ఎర్త్కి, మన భూమికి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడానికి 365 డేస్ అవుతుంది. అదే మనం 1 yearగా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాం. బట్ లేటర్ ఆన్ దే ఫౌండ్ అవుట్ ఇట్స్ నాట్ 365 డేస్, ఇట్ యాక్చువల్లీ 365.25 డేస్. బట్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి ఇది 365.25 డేస్ అని తెలిసిందో, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు మెన్షన్ 365.25. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 365 ఫస్ట్ ఇయర్లో ఈ 0.25ని కట్ చేసి, అండ్ దెన్ సెకండ్ ఇయర్లో కూడా 0.25ని కట్ చేసి, అండ్ దెన్ థర్డ్ ఇయర్లో 0.25ని కట్ చేసి, సో ఫోర్త్ ఇయర్ ఏముంటుంది 365.25. సో ఈ 365 ఫోర్త్ ఇయర్ 365.25కి ఈ 3.25ని యాడ్ చేశారు, అంటే 0.75, విచ్ హ్యాస్ బికమ్ 366 days. సో ఎవ్రీ ఇయర్ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో, థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్న 0.25 అన్ని కట్ చేసి ఫోర్త్ ఇయర్లో యాడ్ చేస్తే అది 360 days వచ్చింది. సో this acts as a leap year. Alright, if I ask you what does mean by leap year, we always come up with 3 points. First point, it has an extra day. Am I right? So normal year consists of 365 days, but it consists of 366 days. And second point, it has, it falls on exactly February 29. So February lo
ఒక ఎక్స్ట్రా డే ఉంటుంది. అండ్ థర్డ్ పాయింట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ కమ్స్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ 4 years. సో దిస్ ఇస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్, బేసిక్ రీజన్. సో నా ఇట్ ఇస్ 365.25 అనేది కట్ చేసి ఫస్ట్ ఇయర్లో, సెకండ్ ఇయర్లో, థర్డ్ ఇయర్లో, ఫోర్త్ ఇయర్లో యాడ్ చేస్తారు, విచ్ హాస్ బికమ్ 366 days. నా సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ లీప్ ఇయర్ వర్క్స్. నా లెట్స్ సే మన ప్రాబ్లమ్స్ లీప్ ఇయర్ వస్తే ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, అసలు ఈ క్వశ్చన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలంటే, సో రిమెంబర్ వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ద డేట్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15th August 1947, ఇదే క్వశ్చన్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్గా. ఈ 15th August 1947 వచ్చినప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లీప్ ఇయర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. రిమెంబర్ లీప్ ఇయర్ కండిషన్ చెక్ చేయాలి. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ నో అయినప్పుడు, రిమెంబర్ లీప్ ఇయర్ నో అయినప్పుడు, సో రెగ్యులర్ మెథడ్. సో రెగ్యులర్ మెథడ్ అంటే సో సింపుల్. నా వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, సో గివెన్ డేట్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ ప్లస్ సెంచరీ కోడ్, సో రెగ్యులర్ మెథడ్ మీరు ఫాలో అయిపోవచ్చు లీప్ ఇయర్ కాదు అన్నప్పుడు. బట్ లెట్స్ సే ఇది లీప్ ఇయర్ అయింది అన్నప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి, లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, వన్స్ అగైన్ యూ నీడ్ టు చెక్ another condition here. సో ఆ కండిషన్ ఏంటి అంటే మీరు చెక్ చేయాల్సింది whether that given particular day is between January 1st నుండి Feb 29 లోపల ఉందా, ఆ పర్టికులర్ డేట్ అనేది Jan 21st నుండి February 29th లోపల ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st లోపల ఉందా అనే కండిషన్ వరకు మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, సో ఫస్ట్ ఏ ఇయర్ అయినా మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ లీప్ ఇయర్ కాదా అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లీప్ ఇయర్ నో అన్నప్పుడు ఏం చేయాల్సిందే, రెగ్యులర్ మెథడ్లో మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. జస్ట్ ద ప్రొసీజర్ వాట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ మీరు చెక్ చేయాల్సిందంటే వన్స్ అగైన్ Jan 1st నుండి Feb 29th లోపల ఈ పర్టికులర్ డేట్ ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st లోపల ఉందా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అని చెప్పి మీరు నన్ను అడిగారంటే, యూజువల్గా లీప్ ఇయర్ అంటే మనం Jan 1st నుంచి కన్సిడర్ చేస్తాం, కాదు లీప్ ఇయర్ అనేది March 1st అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. జస్ట్ బికాస్ ఆ పర్టికులర్ డే అనేది మనకు February 29th మాత్రమే యాడ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు నియరెస్ట్ లీప్ ఇయర్ ఏది అని మీరు చూసినట్లయితే 2016 is going to be the leap year. It's a leap year. And next మనం చూసినట్లయితే 2020 is going to be the leap year. ఆల్ రైట్. సో ఈ పర్టికులర్ విషయానికి మనకు వస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను 16 Jan 2016 అనే డేట్ని మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, లెట్స్ సే 16 March 2016 అనేది ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లీప్ ఇయర్ ఎస్ అని చెక్ చేశారంటే ఎస్ లీప్ ఇయర్ ఎస్. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ ఎలా చెక్ చేయాలి అనేది మనం నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్. అది డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ఈ రెండు పార్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో లీప్ ఇయర్ కండిషన్ మీరు ఎలా చెక్ చేస్తారంటే, రిమెంబర్ ఆల్ ద 4 multiples ఆర్ లీప్ ఇయర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 all the 4 multiples are leap years. But all the century years are not leap years. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు all the 4 multiples leap years అంటే ఏమవుతుంది, 4, 8, 12 16, 20, 24, 28, 32 it goes on, ఇవన్నీ లీప్ ఇయర్స్. బట్ సెంచురీ ఇయర్స్, అన్ని సెంచురీ ఇయర్స్ లీప్ ఇయర్స్ కాదు. అంటే సెంచురీ ఇయర్స్ అంటే ఏంటి, సో సింపుల్, ద ఇయర్ దట్ ఎండ్స్ విత్ 00. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1000, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2200, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000. సో ఇవన్నీ వీటిని ఏమంటారంటే సెంచురీ ఇయర్స్ అంటారు. ఒక పర్టికులర్ ఇయర్ 00తో ఎండ్ అయితే 100 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, 200 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, 300 ఇస్ అ సెంచురీ ఇయర్, ఇలా ఇది వెళ్తూ ఉంటుంది, అవునా. సో 4 అనేది ఈవెన్ దో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అనేది ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై 4. యూజువల్గా లీప్ ఇయర్ కండిషన్ అయితే 4తో డివైడ్ అయితే మనం లీప్ ఇయర్ అని చెప్తాం, అది అలా కాదు. సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ క్లియర్లీ. అన్ని 4తో డివిజిబుల్ అయ్యే ఇయర్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్స్ కావు. ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్, 4 multiples అన్ని లీప్ ఇయర్సే. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం సెంచురీ ఇయర్స్ వచ్చేంత వరకు మనకి ఇంకొక కండిషన్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 అనే ఇయర్ మీరు తీసుకుందాం, అండ్ ఇయర్ 200 తీసుకుందాం, ఇయర్ 300 తీసుకుందాం, ఇయర్ 400 తీసుకుందాం. See, 100 is divisible by 4. So, but it is not a leap year. 200 is divisible by 4, but it's not a leap year. 300 is divisible by 4, it's not a leap year. So, century years వచ్చేసరికి మీరు ఏం చెక్ చేయాలి అంటే 4తో చెక్ చేయకూడదు, మీరు 400తో చెక్ చేయాలి. 400తో కండిషన్ చెక్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇయర్ 1200 సెంచురీ ఇదొక లీప్ ఇయరా కాదా అని చెక్ చేస్తే, ప్లీజ్ డోంట్ డివైడ్ ఇట్ బై 4. 4తో డివైడ్ చేయదు, జస్ట్ బికాస్ ఇట్స్ అ సెంచురీ ఇయర్. సెంచురీ ఇయర్ అంటే 00 ఎండింగ్ ఇయర్. 00 ఎండింగ్ ఇయర్ని మీరు దేంతో చెక్ చేయాలంటే 400తో చెక్ చేయాలి. సో ఇట్ ఇస్ 400 3s are 1200. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 0. ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇయర్ 1300 తీసుకుందాం. 1300 లీప్ ఇయర్ అంటే మీరు 4తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0నే వస్తుంది. బట్ డోంట్ డూ దట్.
00 ఎండింగ్ కాబట్టి మీరు 400తో చేయాలి. 400తో చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, 400 3s are 1200, రిమైండర్ ఎంత 100. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇయర్ 1300 ఇస్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. సో నార్మల్ ఇయర్స్ అయితే లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ని మీరు 4తో డివైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సెంచురీ ఇయర్స్ అంటే ఎస్పెషలీ సెంచురీ ఇయర్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు 400తో డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. 2000 ఇయర్ అనేది 4తో డివైడ్ చేయదని 400తో చేయండి. ఎస్, 400 into 5 2000, ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. బట్ ఇయర్ 2100 తీసుకుందాం, 2100, ఇట్ ఈస్ డివిజిబుల్ బై 4, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. ఎందుకంటే 00 ఎండింగ్ ఇయర్ అయితే మనం 400తో డివైడ్ చేయాలి. 400తో మీరు డివైడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు 100 అనే రిమైండర్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ డీల్ విత్ ద లీప్ ఇయర్. నా సో లీప్ ఇయర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలని చెప్పి మనం చూసాం కదా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే, సో లీప్ ఇయర్ చెక్ చేశారు. సో లీప్ ఇయర్ ఎస్ అనే కండిషన్ వచ్చిందని తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో లీప్ ఇయర్ ఎస్ అనే కండిషన్ చెక్ చేశారు అంటే మీరు నెక్స్ట్ కండిషన్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇచ్చిన ఆ డేట్ Jan 1st నుండి February 29 లోపల ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 1st లోపల ఉందా అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో టెక్నికలీ లీప్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ March 1st. మీరు 2016 ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక చెప్పాను మీకు. మీరు 2016 Jan క్యాలెండర్ తీసుకున్నా, 2015 Jan క్యాలెండర్ తీసుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే 2016లో జనవరిలో మీరు ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 31 డేస్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం 2015 క్యాలెండర్లో జనవరి ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 31 డేస్ ఉంటుంది. సో టోటల్ కౌంటెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది. బట్ మీకు క్యాలెండర్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే, మీరు Jan 1st నుండి March 1st దాకా లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయి, Jan 1st నుండి March 1st దాకా నాన్ లీప్ ఇయర్లో ఎన్ని డేస్ ఉన్నాయని చూసినప్పుడు టోటల్ కౌంట్ చేంజ్ అవుతుంది. సో టెక్నికలీ లీప్ ఇయర్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ March 1st ఆన్వర్డ్స్. సో ఎప్పుడైతే మీకు లీప్ ఇయర్ అయ్యింది, ఇయర్ లీప్ ఇయర్ అయ్యింది, డేట్ Jan 1st నుండి Feb 29 దాకా ఉందో, మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని యూ హ్యావ్ టు డూ -1. మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ని యూ హ్యావ్ టు డూ -1. ఇఫ్ ద గివెన్ డేట్ ఇస్ ఇన్ బిట్వీన్ March 1st to December 31st, నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. ఆల్రైట్, దీనికి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ నేను 2 డేట్స్ తీసుకుంటాను ఇప్పుడు. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ సి 1st Jan 2000. 1st Jan 2000 తీసుకుందాం. అండ్ దెన్ అనదర్ డేట్ విచ్ ఇస్ 1st March 2000. ఆల్రైట్, వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. నా ఇది మీరు చూసినట్లయితే ఇది ఫస్ట్ స్లాట్లో ఉంది. అంటే Jan 1st నుండి February 29 దాకా ఇది ఉంది. ఇదేంటంటే March 1st నుండి December 31st మధ్యలో ఒక డేట్ ఇది. ఆల్రైట్, మీకు ఇంకా కన్ఫ్యూజన్ వద్దు అనుకుంటే మీరు 5 చేసుకోవచ్చు. Alright, 5th Jan 2000 and 5th March 2000. Alright, now first thing, just check whether the given year is a leap year or not. Obviously it's a leap year ఎందుకంటే it's a century ending year. So century ending year అంటే I need to divide this year using 400. Am I right? So it is 5 2000 and it's done. Yes, it's a leap year. So don't divide it with 4. Alright, now what should we do? Let's start with, so 5th Jan 2000 ఏ డేట్లో వస్తుంది, వాట్ వాస్ ద డే ఆన్ 5th Jan 2000. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మీరు ఎలా సర్చ్ చేస్తారంటే గివెన్ డేట్ విచ్ ఇస్ 5, గివెన్ డేట్ 5 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సో మంత్ కోడ్ ఆఫ్ Jan it is 00. Am I right? 033, that's what I said. So 00 ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ 2000 మీకు ఏం చెప్పాను, it is 06. Am I right? So 2000 నుండి 2099 వరకు it's going to be 6. Then ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్. ఈ క్వశ్చన్ మీకు వచ్చి ఉంటుంది. లాస్ట్ 2 digits 00, నో చేంజెస్ అట్ ఆల్. ప్లస్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీ యొక్క క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ సాల్వ్ చేస్తుంది. మీ మైండ్లో రన్ అయ్యే క్వశ్చన్స్ అన్నింటినీ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తుంది. సో గివెన్ డేట్ 5, Jan కోడ్ 00, అండ్ దెన్ ఇట్ ఇస్ 06 ఏంటంటే సెంచురీ కోడ్. లాస్ట్ 2 digits ఇక్కడ 00 ఏం లేదు. అండ్ దెన్ 00 4 multiples ఉంటాయి అంటే నో 4 multiples at all. 00 just by 7. That's it. No change at all. Am I right? Now, so which is 5 plus 6 అంటే మీ అన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 5 plus 6 మీరు చూసినట్లయితే 11/7. And 11/7, what's the remainder? 11/7, the remainder is 4. 11/7, the remainder is 4. But so as I told you, ఒకవేళ Jan 1st నుండి February 29th లోపల డేట్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు డూ -1. సో మీరు ఇలా ఈ పర్టికులర్ మెథడ్లో మీరు చేసినప్పుడు 4 అనే ఆన్సర్ రిమైండర్ మీకు వస్తుంది. 4 అనే ఆన్సర్ మీకు వచ్చిందంటే యాజ్ యూజువల్ ఏముంటుంది, ఇట్స్ థర్స్డే. బట్ మీ క్యాలెండర్ చెక్ చేసి ఇది థర్స్డే ఉండదు ఈ పర్టికులర్, ఎందుకంటే ఇది లీప్ ఇయర్ కేసు ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇదేమో 1st Jan నుండి Feb 29th Feb అనే కేసులో ఉంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ యూ హ్యావ్ టు డూ -1 విచ్ ఇస్
సో రిమైండర్ ఏదైతే మీకు వస్తుందో దానికి మీరు -1 చేయాలి. దానికి మీరు -1 చేస్తే you'll get the remainder as 3. So 3 is obviously Wednesday. మీరు క్యాలెండర్ చెక్ చేసినట్టయితే it is going to be Wednesday, it is not Thursday. Alright, now let's see how this works. Guys, it is so simple. It's March. Am I right? It's March, and at the same time, ఇది 1st March నుండి leap year case ఇది. At the same time, 1st March నుండి December 31st లోపల ఉండే case. Here no need to do -1, just go ahead as it is. Now let's do this. It's going to be 05. So 05 is the given date, and March obviously 0336. And what is the March? It is 3. The code is 3. Am I right? For March it is code 3 plus century. Same thing here. Century code it is 06 plus last 2 digits 00 plus last 2. Number of 4 multiples in the last 2 digits of given year, it is 00 by 7. By 7. Now just add all the things here. 5 plus 3 it is 8. And obvious 5 plus 3 it is 8, and 8 plus 6 it is 14. So 14 by 7, and the answer is here. Reminder is 0 means Sunday. No need to change anything. Please don't do -1 here, just because it's a leap year condition, and leap year condition లో ఇది మీరు చూసినట్లయితే మన సెకండ్ స్లాట్ లో ఉంది, అంటే 1st March నుండి December 31st March లోపల ఉంది కాబట్టి don't do -1, just leave as it is. So Sunday's answer. Alright, so from this what I'm trying to say is, first starting లో మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే లీప్ ఇయరా కాదా. లీప్ ఇయర్ అయింది అంటే, లీప్ ఇయర్ కాలేదు అంటే నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఫాలో ద ప్రొసీజర్ వాట్ ఎవర్ ఐ సెడ్. సో గివెన్ డేట్ ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits of the given year plus number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year by 7. Whatever the remainder you get, just convert into day and then put the answer. Now if it's a leap year, you need to check one thing. A leap year lo entante first year మీరు చెక్ చేసేటప్పుడు century year కాదు అంటే just divided by 4 and just check. If it's a century year last 2 digits 00 అయింది అంటే you have to divide it by 400, and you need to understand whether it's a leap year or not. So 2000 కాబట్టి I've divided it by 400 and I know it's a leap year. Fantastic. So leap year నేను తెలుసుకున్న తర్వాత నేను చెక్ చేయాల్సిన కండిషన్ అంటే 1st January నుండి February 29th వరకు ఉన్న డేట్స్, లేదంటే 1st March నుండి December 31st వరకు ఉందని చెప్పి. సో హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఐ నో ఇట్స్ 1st January to 29th February మధ్యలో ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ వాట్ ఎవర్ ద రిమైండర్ ఐ గెట్, ఐ నీడ్ టు సబ్ట్రాక్ట్ మై 1 from that, so that I'll get the answer. If it is from 1st March to December 31st, no need to change any, just proceed as it is. Alright, I hope you understand how this works. Now the next question, the next concept, calendars లోనే ఇంకో కొన్ని 2-3 చిన్న కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి which you need to find out. Let's see. Let's say today is actually today is Tuesday, but today is Monday. See, don't ask me, sir, today is not Monday, but just for an assumption, my exam style vastundi, today is Monday. So what will be the day after today is Monday, full stop. What will be the day after, let's say 40 days? What will be the day after 40 days? Okay, today is Monday. What will be the day after 40 days? It is so simple. See, today Monday, 40 days తర్వాత ఏంటి అంటే, in the sense కౌంట్ డౌన్ ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. మండే అనేది 1, ట్యూస్డే అనేది 2, ఇలా వెళ్తుంది. 40 days తర్వాత ఏంటి అని. సో రిమెంబర్ ఆఫ్టర్ 40 days అంటే రిమెంబర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ 41st day. 40th day మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, 41st day మాత్రమే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో ఆఫ్టర్ 40 days అంటే 41st day ఏమొస్తుందని చెప్పి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. సో just write down 40, and we know that 1 week 7 days. For example, ee roju Monday ante after 7 days it's going to be Monday once again. So ee roju Tuesday ante after 7 days. So 7 days tarvata days anedi meeku repeat avutundi. For example, day 1 anedi Monday ante day 8 anedi kuda Monday vastundi. Day 1 anedi Tuesday ante day 8 kuda, for example day 2 Tuesday ante day 9 plus 7, day 9 kuda Tuesday ne. So plus 7 chese ade vastundi. In such case 740. So 7 excuse me, so 7 5s are 35. So what's the remainder here? 5. So if you observe, remainder enta 5 kada. So Monday manam start chesam countdown. So Monday day 1 ante day 1 Monday. So day 2 ఏమవుతుంది? It is Tuesday. Day 3 ఏమవుతుంది? It is Wednesday. Day 4 ఏమవుతుంది? Thursday. Day 5 ఏమవుతుంది? Friday. And this is the answer. So 5 వచ్చింది కాబట్టి just relate it to day 5. Alright, I'll repeat it one more question. It's very simple logic.
let's say all right, let's see another question. Today is Wednesday. Today is Wednesday. What will be the day after 110 days? After 110 days. Today is Wednesday. 110 days. 110 days తర్వాత ఏం డే అని చెప్పి మిమ్మల్ని అడుగుతారు. సో సింపుల్, జస్ట్ రిమెంబర్ డే 1 ఏంటి, కౌంట్ డౌన్ ఈ రోజు నుంచి. Hello everyone, welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So in yesterday's class we were discussing the calendars, am I right? I mean the shortcuts, I mean the codes for days, months and the century. Based on the codes, how to deal with the procedure. I mean let's start with just a recap. Let's see ఏం జరిగిందని ఒకసారి చూద్దామంటే, let's see first thing, ఇఫ్ ఒక పర్టికులర్ డేట్ ఇచ్చి మనల్ని డే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని చెప్పి చెక్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, వీ ఫాలో అ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్. వాట్ వాజ్ దట్ ప్రొసీజర్? ఫస్ట్ ఇనిషియలీ వీ విల్ చెక్ వెదర్ దట్ పర్టికులర్ ఇయర్ ఇస్ లీప్ ఇయర్ నాట్. am I right? ఫస్ట్ లీప్ ఇయర్ కాదనేది చెక్ చేస్తాం. ఒకవేళ లీప్ ఇయర్ కాదు అంటే వీ విల్ గో విత్ ద ప్రొసీజర్. ప్రొసీజర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గివెన్ డేట్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ ప్లస్ సెంచరీ కోడ్ ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits of the given year plus number of 4 multiples in the last 2 digits of the given year by 7 అనేది చేస్తాం. And then finally whatever the number we get, I mean whatever the fraction we get, we will divide it, we will do the division. Cancellation చేయదని చెప్పాను, we will do the division and finally we will find out the remainder. For example 12 by 7 అనేది మనకు వచ్చిందంటే 5 అనేది అక్కడ రిమైండర్ గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఆ 5 అనేది మనం డే కి మనం ఈక్వేట్ చేసి ఏ పర్టికులర్ డే వచ్చిందని చెక్ చేస్తాం. అండ్ దెన్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. లీప్ ఇయర్ అయితే ఏం చేయాలనేది నేను మీకు 2 కేసెస్ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ థింగ్, లెట్స్ సే 2000 అనే ఇయర్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ డేట్ అనేది ఏంటి అనేది కాసేపు పక్కన పెడితే ఇయర్ అనేది 2000 వచ్చిందంటే సో లీప్ ఇయర్ కాదా, సెంచురీ ఇయర్ ఎండింగ్ అంటే సెంచురీ ఇయర్ అంటే ఎలా చెక్ చేస్తాం మనం, 00 ఎండింగ్ అంటే ఎలా చెక్ చేస్తాం, 400తో డివిజిబుల్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. ఇదే నార్మల్ ఇయర్ వచ్చింది, లెట్స్ సే 1964 అనే ఇయర్ ఉంది, సెంచురీ ఇయర్ కాకుండా 1964. దీనికి లీప్ ఇయర్ మనం కండిషన్ ఎలా చెక్ చేస్తామంటే లాస్ట్ 2 digits తీసి జస్ట్ 4తో డివిజిబుల్ లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. 64 4తో డివిజిబుల్ అయితే లీప్ ఇయర్, కాకపోతే నాట్ ఎ లీప్ ఇయర్. బట్ సెంచురీ ఎండింగ్ ఇయర్ అయితే వీ విల్ డెఫినెట్లీ క్రాస్ check with 400. For example year 1700 అనేది సెంచురీ ఇయర్, ఎందుకంటే 00తో ఎండ్ అవుతుంది. 1700 అనేది మనం 4తో చెక్ చేయకూడదు, లీప్ ఇయర్ కండిషన్ కోసం మనం 400తో చెక్ చేయాలి. 400తో చెక్ చేస్తే లెట్స్ సే అండ్ దెన్ చెక్ చేసిన తర్వాత లీప్ ఇయర్ అయినప్పుడు వాట్ టు డూ? సో సింపుల్, వీ నీడ్ టు చెక్ ద డేట్ అండ్ మంత్. 1st January నుండి February 29th దాకా మనకు డేట్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ఫైనల్ రిమైండర్లో వీ నీడ్ టు డూ -1. అండ్ దెన్ March 1st నుండి December 31st కు ఉండిందంటే నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో దిస్ వాస్ ద ప్రొసీజర్ వీ వర్ డిస్కసింగ్ ఎస్టర్డే. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ సర్టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ క్యాలెండర్స్. ఎస్టర్డే బేసిక్స్ మాత్రమే చూసాం, ఈ రోజు ఇన్ డెప్త్గా ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి క్యాలెండర్స్తో అండ్ డే కాకుండా ఇంకా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు ఎగ్జామినేషన్లో అనేది మనం చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. If you see the first question, which among the following year is a leap year? I repeat, which among the following year is a leap year? So దీంట్లో లీప్ ఇయర్ ఏది అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇట్ ఇస్ 2600. సో 2600ని మీరు 400తో డివైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. హియర్ ఇట్ ఇస్ 2600. సో 2600ని మీరు 400తో డివైడ్ చేయండి. సో ఇట్స్ సెంచురీ ఇయర్స్. అండర్స్టాండ్, ఈ ఆప్షన్స్లో అన్ని సెంచురీ ఇయర్సే. సో సెంచురీ ఇయర్స్ కాబట్టి సెంచురీ ఇయర్స్ 00 ఎండింగ్ 2600, 2700, 2800 అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ సీ what is that, 3000 and then 3400 years ఇచ్చారు. సో దీన్ని ప్లీజ్ డోంట్ యూస్ 4, యూస్ 400. ఇఫ్ యూ యూస్ 400, దిస్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ 406 into 2400 is probably it's 200. So this is not a leap year. So 400తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకు రిమైండర్ 0 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అది లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. బట్ హియర్ ఇట్ ఇస్ 200 రిమైండర్, ఇట్ ఇస్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఇస్ సెకండ్ ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ 2700. మీరు క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మనకి 2700 ఉంది. 2700ని 400తో డివైడ్ చేసినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ 4 టేబుల్ సేమ్ హియర్ 6, 2400 and probably it's like 300. Once again, this is not a leap year. Here, instead of getting the remainder as 0, we are getting remainder as 300, which is not a leap year. Now, let's see the third option, which is 2800. Am I right? Third option is 2800. So, దీని మనం 400తో చెక్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? Let's see, 4 sevens, it is 400 into 7 is like 2800. 0 exactly. This is the leap year. 2800 అనేది leap year అవుతుంది. And then let's see,
థర్డ్ ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ ఇదే, బట్ స్టిల్ మీరు ఇంకొక 2 ఆప్షన్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడైతే నెక్స్ట్ చూసారంటే 3000 ఇయర్ 3000 and 400. So probably 4 7s 2800 and the remainder 200. So remainder 200, it is not a leap year. Now let's see the last one, which is 3400. So ఈ 3400 మీరు 400 తో డివైడ్ చేసినట్లయితే, which is 8 times 3200. So probably 0. Sorry, it is 200. It is not a leap year. So simple. ఇది మీకు అర్థం కావడానికి నేను ఇలాంటి డివిజన్స్ చేస్తున్నాను. 400 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్స్, అంటే 4 మల్టిపుల్స్ అన్ని లీప్ ఇయర్స్. ఐ మీన్ సెంచురీ ఇయర్స్ అప్పుడు 400 మల్టిపుల్స్ అవ్వాలి. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 400, 800 and then 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 ఇలా వెళ్తుంటుంది. 400 టేబుల్లో లీప్ ఇయర్స్ అనేది వెళ్తుంటుంది సెంచురీ ఇయర్స్ కాబట్టి. సో హియర్ యాజ్ పర్ దిస్ క్వశ్చన్ ది ఆన్సర్ ఇస్ 2800. ఇయర్ 2800 అనేది లీప్ ఇయర్, రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాట్ అ లీప్ ఇయర్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ and see on what dates of March 2004 did Thursday fall. I repeat, on what dates of March 2004 did Thursdays fall? అంటే 2004 మార్చ్లో థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్స్లో వస్తున్నాయి? I repeat, 2004 మార్చ్లో థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్స్లో వస్తున్నాయి? నా ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్, వెరీ సింపుల్. డైరెక్ట్గా థర్స్డే ఏంటి అనేది మనం చెక్ చేయడం అనేది నాట్ పాసిబుల్. సో బాగా అర్థం చేసుకోండి. మార్చ్ 2004లో మార్చ్ 2004లో థర్స్డేస్ ఏ డేట్స్లో ఉన్నాయి అంటున్నారు. సో ఇది ఒక థర్స్డేనా అంటే నో, వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఆల్ ద థర్స్డేస్. సి మినిమం అని చూసారంటే 4 థర్స్డేస్ ఉండొచ్చు, మాక్సిమం అని చూసారంటే 5 థర్స్డేస్ ఉండొచ్చు. దర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ దట్ యూ కెన్ గెట్ లెస్ దెన్ 4 థర్స్డేస్ ఆర్ మోర్ దాన్ 5 థర్స్డేస్. సో 4 అనేది మినిమం, 5 అనేది మాక్సిమం. సో ఆ పర్టికులర్ థర్స్డేస్ అన్ని ఏ డేట్లో వస్తున్నాయి అనేది మనం చెక్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ థర్స్డే మనకి ఎప్పుడు వస్తుందని తెలిస్తే ఆటోమేటిక్గా మిగతా థర్స్డేస్ అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అది ఎలా చేయాలి? సో సింపుల్. ఫస్ట్ లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్ ఫస్ట్ మార్చ్ 2004 ఏ పర్టికులర్ డేలో వస్తుందని చెక్ చేద్దాం. ఐ మీన్ వాట్ వాస్ ద డే ఆన్ ఫస్ట్ మార్చ్ 2004. బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వి షల్ క్యాల్కులేట్ అకార్డింగ్లీ. ఆల్రైట్. సో ఫస్ట్ మార్చ్ 2004 అనేది ఎలా మీరు చెక్ చేయాల్సిందంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ద ప్రొసీజర్ విచ్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ గివెన్ డేట్ ఇస్ 01 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సి మేము ఆల్రెడీ మీకు మంత్స్కి కోడ్స్ ఇచ్చాను, విచ్ ఇస్ 033614625. I mean 035. These are the month codes to the corresponding months. అవునా? సో ఇప్పుడు ఇందులో మీరు చూసినట్లయితే మార్చ్ అనేది 3rd month. సో మార్చ్ కోడ్ ఏంటంటే 03. am I right? And then plus century code. So century code we know clearly 1900 నుండి 1999కి it is 0. And then 2000 నుండి 2099కి కోడ్ ఏంటి అని చూసారు అంటే 0642 if you remember. So obviously it is 6 plus last 2 digits of the given year. Last 2 digits of the given year ఏంటి ఇక్కడ 04. and number of 4 multiples ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే దీంట్లో ఒకటి ఉంది. right? by 7 and check. see remember this is ఇది సాల్వ్ చేసే ముందు మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే 2004 లీప్ ఇయరా కాదా అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 2004 ఇస్ అ లీప్ ఇయర్. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ 4, ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ డివిజిబుల్ బై 4. అవునా? సో 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, 2004 కూడా లీప్ ఇయర్. సో ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్ కండిషన్. ఇది సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మీరు లీప్ ఇయర్ కండిషన్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. సో 2004 ఇస్ అ లీప్ ఇయర్. బట్ దీంట్లో వన్స్ మీరు లీప్ ఇయరా కాదా అనేది కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత, లీప్ ఇయర్ అయింది కాబట్టి యూ నీడ్ టు చెక్ ఇది Jan 1st నుండి February 29th లోపల ఉన్న డేట్ ఉందా, లేదు March 1st నుండి December 31st ఉన్న డేట్ ఉందా అని చెప్పి. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ ద సెకండ్ స్లాట్. అంటే March 1st నుండి December 31st లో ఉన్న సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది కాబట్టి నో నీడ్ టు డూ -1. యూ కెన్ గో హెడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. -1 దీనికి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. జస్ట్ యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ జస్ట్ లైక్ డూ ద డివిజన్ పార్ట్. ఇఫ్ యూ సీ ఇట్ ఇస్ 1 3 which is 1 plus 3 it is 4 plus 6 it is 10 14 15. am I right? 15 by 7. let's cross check it once again. 1 plus it is 4 1 plus 3 4 plus 6 10 plus 4 it is 14 and 1 15 by 7. and 15 by 7 if you do the division, so 1 is going to be the remainder. Understand? 1 is going to be the remainder. So 1 remainder ante idi 8 day avutundi. we know that Monday, 1 stands for Monday, 2 is for Tuesday, 3 is for Wednesday, 4 is for Thursday, 5 is for Friday, and then Saturday 6, Sunday it's not 7, it is 0. in such case here remainder anedi 1. so 1 ante manaki ఏ డే ఈక్వేట్ అవుతుంది? Monday అవుతుంది. and
ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇది మార్చ్ 1st నుండి డిసెంబర్ 31st స్లాట్లో ఉంది కాబట్టి no need to do -1, just leave as it is, hence the answer is Monday. Alright, so from this what I can understand is 1st March అనేది చూసినట్టయితే 1st March ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద మంత్ అంటే డే 1 ఏంటి అని వస్తే చెక్ చేసుకోండి. డే 1 అనేది మండేగా ఉంది. ఓకే, డే 1 మండే. అండ్ దెన్ జస్ట్ చెక్ డే 2 ట్యూస్డే. మనకేం కావాలి? థర్స్డే. అన్ని థర్స్డేస్ ఏ డేట్లో వస్తుందని చెప్పి. సో డే 3 అంటే మార్చ్ 3 అని మీనింగ్. సో మార్చ్ 1st, మార్చ్ 2nd, మార్చ్ 3rd. మార్చ్ 3rd ఎప్పుడు వస్తుంది మీకు? వెన్స్డే వస్తుంది. సో డే 4 అంటే మార్చ్ 4th. మార్చ్ 4th ఎప్పుడు మీకు వస్తుంది? థర్స్డే వస్తుంది. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా డే 4 అనేది థర్స్డే వచ్చింది అంటే సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఐ మీన్ 4th డే ఆఫ్ దట్ మంత్. ఇన్ ద సెన్స్ 4th March అనేది మీకు థర్స్డే అవుతుంది. ఐ రిపీట్, 4th March అనేది థర్స్డే. ఆల్ రైట్, సో ఫ్రమ్ దిస్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ఎరేస్ దిస్. ఐ హోప్ యూ నో హౌ టు క్యాల్కులేట్ దిస్. దిస్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. నా ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అంటే 4th March మీకు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ థర్స్డే. సో నెక్స్ట్ థర్స్డే ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది మన క్వశ్చన్. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఈ రోజు తర్వాత ఈ రోజు నుండి 7 days తర్వాత అదే రిపీట్ అవుతుంది, సేమ్ డే రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే 1 మండే అంటే డే 1కి +7 మీరు చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది? 8 అవుతుంది. 8 కూడా మళ్ళీ మండేనే వస్తుంది. ద సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు 4 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డే 1 మండే అయినప్పుడు డే 8 మళ్ళీ మండే. దానికి +7 చేస్తే డే 15 వస్తుంది. డే 15 కూడా మండే. +7 చేస్తే డే 22 మండే అంటే 22nd March మండే. అండ్ దెన్ +7 29 అంటే 29th కూడా మండే. బట్ మనకి ఇక్కడ కావాల్సిన ఏంటి? థర్స్డేస్ ఎప్పుడు కావాలి? సో ఫస్ట్ థింగ్ 4th March అనేది థర్స్డే. ఫ్యాంటాస్టిక్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే +7 యాడ్ చేశారంటే నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, 11th March. సో 4 March, సో 11 March కూడా ఏమొస్తుంది? థర్స్డేనే వస్తుంది. సో దీనికి +7 చేసినట్లయితే మీకు ఏమొస్తుంది? 18 March కూడా థర్స్డేనే వస్తుంది. అండ్ దెన్ దీనికి +7 చేసినట్లయితే మీకు ఏమొస్తుంది? 25 March కూడా థర్స్డే. ఆల్ రైట్, సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఐ కెన్ సే 4, 11, 18, 25. సో 25 ప్లస్ 25 మాది 18, 25. సో 4th, 11th, 18th, 25th. ఈ తర్వాత +7 చేయదు. +7 చేస్తే 32 వెళ్ళిపోతుంది. సో మన మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ అ మంత్ ఇస్ ఓన్లీ 31 days. మార్చ్లో 31 days ఉంది. డోంట్ యాడ్ 7 దేర్. సో 4, 11, 18, 25th ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ మంత్ ఇస్ థర్స్డేస్. థర్స్డేస్ ఏ మంత్స్లో వచ్చాయి? 4th, 11th, 18th, 25th. ఈ పర్టికులర్ 4 dates అనేది మీకు థర్స్డేస్గా ఉంటుంది మార్చ్లో. ఆల్ రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి అన్నాడు. సో లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి. దీనికి ఒక డైరెక్ట్గా నేను మీకు ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు, ట్యూస్డే, థర్స్డే, సాటర్డే అని చెప్పి. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ఇన్ సచ్ ఏ వే. ఐ నీడ్ టు టెల్ యూ హౌ దిస్ వర్క్స్. అంటే సెంచురీ, ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఏంటంటే ప్రతి 100 yearsకి లాస్ట్ ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంచురీ అంటే 100 years కదా. ఆ లాస్ట్ డే అనేది 31st December ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంచురీ. లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ కెనాట్ బి. ఒక పర్టికులర్ రూల్ని ఫాలో అవుతుంది. అది ఎలా చెక్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ర్యాండమ్గా ఒక 4 dates తీసుకొని దాన్ని సాల్వ్ చేసినప్పుడు we will get to know what are the dates we get. Let's see how this works. నేను లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అన్నాడు కాబట్టి నేను మీకు 4 different dates ఎగ్జామ్లో మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీని యొక్క సొల్యూషన్ నేను మీకు చెప్తాను, మీరు అది డైరెక్ట్గా నోట్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేసేయచ్చు. జస్ట్ బికాస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాస్ క్వశ్చన్ ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే నేను ప్రూవ్ చేసి చూపెడతాను. ఎగ్జామ్లో ప్లీజ్ డోంట్ డూ ఆల్ దిస్ క్యాల్కులేషన్. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ హిట్ ద ఆన్సర్. ఆల్ రైట్, నౌ లెట్స్ సే సో లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీస్ కాబట్టి 31st December. Let's talk about 1999. All right, 31st December 1999. All right, century అన్నాడు కాబట్టి let's talk about century అంటే ఒక 100 yearsకి. సో in such case మనకి ఏం చేద్దాం? Let's talk about 2000. Let's talk about 31st December 2000, last day of the century. Am I right? Or then మీరు చూసినట్లయితే last day December, and then let's talk about 2100. All right, and then 31st December 2200, and then here let's talk about December 1900. సో ఇవన్నీ చూసారంటే లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ ఇయర్స్ కదా ఇవన్నీ. 1900
2000, 2100, 2200. సో ఇవి మనం సాల్వ్ చేసి ఏ పర్టికులర్ ఇయర్లో ఏ పర్టికులర్ డేస్లో వస్తుందని మనం చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ us to get the answer. Let's see how this works. ఫస్ట్ డేట్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం. సో December 31st, 1900 అనేది మనం చూసినట్లయితే లెట్స్ సాల్వ్. సో సెంచరీ కోడ్స్ మనకు క్లియర్గా తెలుసు. ఇట్ ఈస్ 1900 to 1999, answer is 0. We all know this. 1900 to 1999, the code is 0. ఈ పర్టికులర్ కోడ్ యూస్ చేసి మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. నా గివెన్ డేట్ ఫస్ట్ ఇది లీప్ ఇయరా కాదా అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో 1900 అనేది సెంచురీ ఇయర్ 400 మల్టిపుల్ కాదు. సో మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 2000 అని ఫస్ట్ 400 మల్టిపుల్ సెంచురీ ఇయర్స్లో మీరు చూసినట్టయితే 400, దెన్ 800, దెన్ 1200, అండ్ దెన్ 1600, అండ్ దెన్ 2000. సో ఆబ్వియస్లీ 1900 అనేది లీప్ ఇయర్ కింద రాదు. ఈవెన్ దో ఇట్ ఇస్ divisible by 4, it is not divisible by 400, hence it's not a leap year. So in such case we can proceed directly. Now given date మనం తీసుకున్నట్లయితే 31 ప్లస్ మంత్ కోడ్. సో డిసెంబర్ యొక్క కోడ్ మీకు తెలుసు. ఇట్స్ లైక్ 0336214625035. అంటే లాస్ట్ డిసెంబర్లో మంత్ కోడ్ ఏమొస్తుంది? ఇట్స్ 5 ప్లస్ నెక్స్ట్ చూసినట్టే సెంచురీ కోడ్ ఇక్కడ ఏంటి? 0 ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ 00 ప్లస్ అండ్ దెన్ మనం చూసినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ 4 మల్టిపుల్స్ 00లో మల్టిపుల్స్ ఉండవు. సో ఇట్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ 00/7. ఫెంటాస్టిక్. నా 0 0 0 3 digits చూసినట్లయితే 3 పారామీటర్స్ అనేది 0 అయింది. సో 31 ప్లస్ 6 ఆబ్వియస్లీ 36/7. ఆల్రైట్, 36/7 ఏమవుతుంది? 7 5 35. సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ రిమైండర్ అనేది ఇక్కడ 1 అవుతుంది. am I right? రిమైండర్ అనేది ఇక్కడ 1, which is nothing but Monday. రిమైండర్ 1 అంటే మండే. సో 7 5 35, then the remainder is 1 is Monday. So from this what I can say, 31st నేను మీకు సైడ్లో రాస్తాను. 31st December 1990 అనేది మేము చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ మండే. జస్ట్ ఏమని రాస్తున్నాను ఫర్ యువర్ రెఫరెన్స్, ఇట్ ఈస్ మండే. ఆల్ రైట్, నా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ 31st December 2000 ఏమవుతుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. 31st December 2000. ఓకే, 31st December 2000 ఏమవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేసినట్లయితే ఫెంటాస్టిక్. ఆల్ రైట్, నా సో 2000 అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్, 400 డివిజిబుల్. బట్ 31st Decemberలో ఉంది కాబట్టి ఇది సెకండ్ స్లాట్లో ఉంది. March 1st నుండి December 31st వరకు సెకండ్ స్లాట్. అంటే మీరు -1 చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ ప్రొసీడ్. లీప్ ఇయర్ అయినా ఏం చేంజెస్ లేదు, జస్ట్ ప్రొసీడ్ అకార్డింగ్లీ. సో ఫస్ట్ థింగ్ డేట్ ఏంటి? గివెన్ డేట్ ఇట్ ఇస్ 31 ప్లస్ మనం చూసినట్లయితే మంత్ కోడ్, డిసెంబర్ మంత్ కోడ్ ఏమవుతుంది? 05, నో చేంజెస్ అట్ ఆల్. ప్లస్ సెంచురీ కోడ్. ఎస్, సెంచురీ కోడ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2000 నుండి 2099 దాకా మనకు సెంచురీ కోడ్ ఏమవుతుంది? 06 అవుతుంది. ఆల్రైట్, 6. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6 ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇట్ ఇస్ 00 ప్లస్ దీంట్లో 4 మల్టిపుల్స్ ఏంటి? 00, నో టెన్షన్, బై 7. నా ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే 31 5 ఎంతంటే 36 ప్లస్ 6 ఏమవుతుంది? 36 ప్లస్ 6 మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ 42. సో 42/7. సో ఇప్పుడు రిమైండర్ మీకు ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. అవునా? 7 6 42, రిమైండర్ 0. సో 0 అనేది రిమైండర్ అంటే మనకి ఏ పర్టికులర్ డే వస్తుంది? సండే వస్తుంది. సో 31st December 2000 మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సండే. 31st December 2000 ఇస్ గోయింగ్ టు బి సండే. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సో 31st December 2100 అనేది మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 31st December 2100 అనేది చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం చెక్ చేస్తే లెట్స్ సీ, జస్ట్ ఇయర్ చేంజ్ ఇయర్ కోడ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది దాంతోపాటు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే 31st December 2100. 31st December 2100. Fantastic. Now year it is 31. Given date is 31, and then plus, so what is that? Month code, which is 5 plus century code. So century code ఏమవుతుంది? 04. Am I right? 064, 1900 to 1990, 2000 to 2099 6, and then next చూసారంటే 4 అవుతుంది. ప్లస్ లాస్ట్ 2 digits 00. ఈ 00లో 4 మల్టిపుల్స్ ఉంటాయా? ఉండవు. సో నో ప్రాబ్లం. సో ఆబ్వియస్లీ బై 7. ఆల్రైట్, నా నెక్స్ట్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే జస్ట్ దీన్ని యాడ్ చేసి మీరు డివిజన్ చేయండి. సో యాడ్ చేసి డివిజన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 31 ప్లస్ 5 36, 40. సో 40/7. సో 40/7. సో అంతే కదా? 31 ప్లస్ 5 36, 36 ప్లస్ 4 40, 40/7. Now 40/7 మీరు డివిజన్ చేసినట్లయితే ఏమవుతుంది? You will get 5. Am I right? So 7 5s are 35 and the remainder is 5. So 5
obviously the remainder. And 5 remainder అయితే 5 ఏం డే అవుతుంది మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 5 is obviously Monday 1, Tuesday 2, Wednesday 3, Thursday 4 and 5 is Friday. 5 is Friday. So 31st December 2100 last day of that particular century 100 years ki last day ఏమవుతుంది Friday అవుతుంది. 31st December 1990 Monday, 31st December 2000 Sunday, 31st December 2100 Friday. సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఒక్క డేట్ మాత్రమే మిగిలింది. ఆ డేట్ ఏంటి అంటే 31st December 2200 అనేది మనం చెక్ చేయాలి. 31st December 2200 ఏం డే వస్తుంది చెక్ చేసినట్లయితే విల్ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ లాస్ట్ డే. ఆల్రైట్, నౌ లాస్ట్ డే which is nothing but 31st December 2200 ఏమవుతుంది given date first note చేసిన 31 plus month code is 5 plus century code ఇక్కడ ఏమవుతుంది 2 అవుతుంది plus last 2 digits 00 ఈ 2 digits లో ఉన్న 4 multiples 00 by 7. Am I right? So direct calculation ఇది. So 31 plus 5 36 38 అవుతుంది. So 38 by 7 whereas the remainder is 3. అవునా, రిమైండర్ అనేది 3 అవుతుంది. సో 3 అంటే వెన్స్డే. సో 31st December 2200 is Wednesday. 31st December 2200 is Wednesday. Now నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మీరు మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే 4 పర్టికులర్ డేట్స్ చూసాము. ఇంకొక డేట్ మనం చూసినట్లయితే వీ విల్ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ ఆన్ వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇంకొక డేట్ నేను మీకు సాల్వ్ చేసి చూపిస్తాను. సేమ్ థింగ్ 31st Decemberతో పాటు 2200 కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు టేక్ 2300 నౌ. సో 31st December 2300. సో 2300 ఎలా ఉంటుంది? సేమ్ థింగ్. సో ఫస్ట్ 0642 అవునా, ఇలా వచ్చింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కోడ్ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ 0తో స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను మీకు చెప్పాను ఆ రోజు ఐటరేషన్ 20th సెంచరీకి 0, 21st సెంచరీకి 6, ఆ తర్వాత 4, ఆ తర్వాత 2, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 24th సెంచరీ వచ్చేసరికి 0 వచ్చేస్తుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ నౌ లెట్స్ సీ ఇయర్ కోడ్ హియర్ ఇట్ ఇస్ ఫస్ట్ గివెన్ డేట్ ప్లస్ month code 05 and the century code, obviously year code కాదు, century code. So century code is 00 plus and then last 2 digits 00 and then దీంట్లో ఈ పర్టికులర్ లాస్ట్ 2 digits లో 4 multiples ఎన్ని చూసారంటే 00 by 7. Now it is once again ఈ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు చెక్ చేసినట్టయితే 31 plus 5 36 and all zeros, so 36 by 7 which is nothing but 7 5s are 35 and 1 remainder. So 1 remainder అన్నప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది 31st December 2300 అని చేసేసరికి మళ్ళీ మండే వచ్చేస్తుంది. I hope you understand how this works. So 31st December 1990 Monday, 31st December 2000 Sunday, 31st December 2100 Friday, 31st December 2200 Wednesday, 31st December 2300 వచ్చేసరికి ఎలా ఈ 0642 ఈ పర్టికులర్ 0642 ఎలా మీకు రిపీట్ అవుతూ వస్తున్నాయో ఇక్కడ కూడా అదేలాగే ఈ మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది కూడా రిపీట్ అవుతూనే వస్తుంటుంది. ఆల్రైట్, సో ఇందులో మీకు లాస్ట్ డే అంటే 31st December ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సెంచురీ, నాట్ డెకేడ్, 100 years. సో ఇందులో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిందంటే మండే, రిమెంబర్ మండే, సండే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది లాస్ట్ డే రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ మీకు రిపీట్ దీంట్లో లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ రానివి ఏవి అని చూసంటే మిస్సింగ్ చూడండి. ట్యూస్డే నో వీఆర్ నాట్ గెటింగ్, and then Thursday we are not getting, and then Saturday we are not getting. So from this I can say the last day of the century year cannot be a Tuesday, cannot be a Thursday and cannot be a Saturday. So ఇది మీరు డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఈ పర్టికులర్ క్యాల్కులేషన్ అనేది ఎగ్జామ్లో మీరు చేస్తే మీకు టైం సరిపోదు. ఇది జస్ట్ మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసమే చేసి చూపెట్టాను. మీకు కావాలి అంటే 31st December 2400, 31st December 2500 మీరు చేస్తూ రావచ్చు. ఇదే ఈ లూప్ మీకు మండే, సాటర్డే, ఫ్రైడే, వెన్స్డే అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది తప్ప అట్ ఎనీ కాస్ట్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ దట్ సెంచురీ కెనాట్ బి ట్యూస్డే, థర్స్డే అండ్ దెన్ సాటర్డే. రిమెంబర్ దిస్. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఓకే, ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ కెనాట్ బి ఇస్ వీఆర్ డన్ విత్ దిస్. అండ్ దెన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆల్రైట్, ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి అంటున్నారు. సో ఎలా అయితే ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ కెనాట్ బి అన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం? కెనాట్ బి అంటే మనం ఏం చెప్తామంటే ఇట్ ఇస్ లైక్ ట్యూస్డే, థర్స్డే, సాటర్డే రావడానికి కుదరదు.
ఇప్పుడు the last day of the century year can be అన్నాను అంటే it is Monday, Saturday, Friday, Wednesday. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే లాస్ట్ డే కాదు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి అన్నాడు. సో ఇదేలాగా మీరు 1st January తీసుకున్నారు అంటే సాల్వ్ చేసి వస్తే, సో ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను మీకు చెప్పాను. సో మళ్ళీ కంప్లీట్గా ద లాస్ట్ డేస్ ఆఫ్ ద సెంచురీ ఇయర్ క్యాన్ బి ఫ్రైడే, వెన్స్డే, మండే, సండే. ఇదే మనం డిస్కస్ చేసాం. సో ఇవన్నీ లాస్ట్ డేస్ వచ్చేటప్పుడు సెంచురీలో, సో న్యాచురలీ ద ఫస్ట్ డేస్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంచురీస్, సో ఏ పర్టికులర్ సెంచురీస్కి ఫ్రైడే వచ్చే ప్లేస్లో ఫ్రైడే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే, రిమెంబర్ ఫ్రైడే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే ఫస్ట్ డే ఆబ్వియస్లీ సాటర్డే ఉంటుంది. వెన్స్డే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే థర్స్డే ఉంటుంది. సో మండే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే ఆ పర్టికులర్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ మీరు చూసినట్లయితే ట్యూస్డే అవుతుంది. దెన్ సండే లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అయితే మండే అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ఆర్డర్, ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ క్యాన్ బి సాటర్డే, థర్స్డే, ట్యూస్డే, మండే అవుతుందమ్మా. ఐ రిపీట్, సాటర్డే, థర్స్డే, ట్యూస్డే. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇవే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీస్ రావడానికి ఉన్న ఛాన్సెస్. ఫస్ట్ సాటర్డే రావచ్చు. ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచురీ అంటే 1st Jan, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st Jan 2001 is the best example. Now if you see the screen, Saturday, Thursday and then Tuesday and then Monday ive raavadaniki chances undi. I hope you understand. Let's see the next question. Which will have the same calendar year as that of 2011? Which will have the same calendar year as of 2011? And for this it is so simple. I'm going to give you a small logic which will help you to sort of this kind of problems. Manaki 3 conditions unnai. Ee 3 conditions ni meer gurtu pettukunte, so you can answer it within fraction of seconds. Alright, ఆ కండిషన్ ఏంటి అని మనం చూద్దాం. సో 2011 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది? మీరు క్యాలెండర్ అల్గరిథం మీరు చూసినట్లయితే మళ్ళీ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ 1000 years ఉంటే ఆ 1000 డిఫరెంట్ ఇయర్స్ ఉండదు. మరి క్యాలెండర్ రిపీటేషన్ అంటే ఏంటి అని చూసారంటే, లెట్స్ టేక్ దిస్ 2018 అనే ఇయర్లో డెఫినెట్గా Jan 1st అనేది ఒక పర్టికులర్ డే వచ్చి ఉంటుంది. Jan 2nd అనేది ఒక పర్టికులర్ డే, ఒక పర్టికులర్ డే అండ్ డేట్ అనేది మ్యాచ్ అవుతూ వస్తుంది, అవునా? కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఇదేలాగా ఫస్ట్ డే ఆ పర్టికులర్ డేలో రావడం, ఆ పర్టికులర్ డేట్లో రావడం, సెకండ్ డే అదే డేట్లో రావడం. అంటే 2 క్యాలెండర్స్ మీరు తీసుకొని పైన హెడ్డింగ్ మీరు రిమూవ్ చేసినట్టయితే, అంటే 2018 ఇంకేదన్నా ఆ హెడ్డింగ్ మీరు తీసేసినట్టయితే 2 క్యాలెండర్స్ డేట్స్ అండ్ డేస్ అనేది మ్యాచ్ అవుతూ వస్తుంది. మీరు ఏ పర్టికులర్ డేట్ తీసుకున్నా ఆ పర్టికులర్ డేట్ ఏ పర్టికులర్ డేలో ఉంది అనేది ఈ క్యాలెండర్లో అలానే ఉంటుంది. బట్ ఇది ఏంటంటే ఒక అల్గరిథంని ఫాలో అవుతూ రిపీట్ అవుతుంటుంది. ఆ అల్గరిథం ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. లెట్స్ సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు చూసినట్లయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఇఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 28. గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 28 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే ఎవ్రీ 28 yearsకి ఒకసారి లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, ఆ పర్టికులర్ క్యాలెండర్ మీకు ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే 2028, జస్ట్ యాడ్ 2028లో రిపీట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద గివెన్ ఇయర్ ఇస్ అ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ దెన్ యాడ్ 6. నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, లేదు మీరు 2004 తీసుకోవచ్చు లీప్ ఇయర్, 2008 తీసుకోవచ్చు. మీరు ఏ లీప్ ఇయర్ మీరు తీసుకున్నట్టయినా మీరు జస్ట్ 28 యాడ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ రిపిటేషన్. సో అది ఎలా అనేది నేను చెప్తాను. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. సో 2004 నేను తీసుకున్నాను. 2004 అనేది ఇయర్ ఒక లీప్ ఇయర్. ఈ లీప్ ఇయర్ క్యాలెండర్ నాకు మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుందంటే జస్ట్ యాడ్ 28. మీరు 28 యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? 2032. దట్స్ ఇట్. సో ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ ఐ కెన్ సే, 2004 క్యాలెండర్ 2032 క్యాలెండర్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ద క్యాలెండర్ అల్గరిథం వర్క్స్. దిస్ ఇస్ హౌ దే డిజైన్ ద అల్గరిథం. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. 2016 అనేది కూడా ఒక లీప్ ఇయర్. ఐ రైట్? 2016 లీప్ ఇయర్. దీనికి మీరు ప్లస్ 28 యాడ్ చేసినట్టయితే ఏమవుతుంది? ఇట్స్ సో సింపుల్, 2044. సో 2044. సో 2016 అండ్ 2044 క్యాలెండర్ రెండు సేమ్గా ఉంటుంది. ఓకే, రిపీట్ అవుతుంది. ఇది లీప్ ఇయర్కి. సో ఇఫ్ ద ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే ఏంటని చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2004 అనేది మీకు లీప్ ఇయర్, అవునా? సో ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటే 2005 అనేది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు 2016 అనేది లీప్ ఇయర్ అయితే 2017 అనేది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వచ్చే లీప్ ఇయర్ తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వచ్చే ఇయర్ని నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ అంటాం. సో వాటికి మనం ఏం చేయాలంటే యాడ్ 6. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. యాడ్ 6 అంటే లెట్స్ సే నేను 2005 తీసుకుంటున్నాను. 2005 ఇస్ అన్ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, ఎందుకంటే 2004 లీప్ ఇయర్. సో నేను దానికి 6 యాడ్ చేసుకుంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2011. సో 2000
2005లో వచ్చిన లీప్ 2005లో వచ్చిన ఇయర్ ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్ దాని యొక్క రిపిటేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే మళ్ళీ యాడ్ 6 అంటే 2011లో రిపీట్ అవుతుంది. బట్ మన క్వశ్చన్ ఇది కాదు, మనకి 2011లో వచ్చే క్యాలెండర్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రిపీట్ అవుతుంది దానికి మళ్ళీ వస్తాను. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఫర్ అదర్స్ యాడ్ 11 అని చెప్పాను. ఫర్ అదర్స్ యాడ్ 11 అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లీప్ ఇయర్ నుండి ఇంకొక లీప్ ఇయర్ రావడానికి మనకి 4 years మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ 4 yearsకి వస్తుంది కాబట్టి మధ్యలో 3 years గ్యాప్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఎలా అనేది చూద్దాం. ఒక 4 years ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని నేను చెప్తాను, మీరు ఏ క్వశ్చన్కైనా ఇదే అప్లై చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ టేక్ 4 years. నేను 2016, 2017, 2018 అండ్ దెన్ 2019 ఈ 4 years నేను మీకు తీసుకుంటున్నాను. దీంట్లో దిస్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్, సో దిస్ ఇస్ నేను స్టార్ మార్క్ పెట్టినాను. దీనికి జస్ట్ 28 యాడ్ చేస్తే 2044 వచ్చేస్తుంది. సో సిన్స్ దిస్ ఇస్ అ లీప్ ఇయర్ నేను +28 యాడ్ చేశాను. రిమెంబర్ +28 యాడ్ చేస్తే నా క్యాలెండర్ ఇయర్ రిపీట్ అవుతుంది. నౌ దిస్ ఇస్ 2017, ఇది ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్. 2017 ఏమవుతుందంటే 2023లో మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. సో ఐ విల్ జస్ట్ యాడ్ 6 ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద అల్గోరిథం. +6 అనేది యాడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్ కాబట్టి జస్ట్ యాడ్ 6. ఫర్ అదర్స్ అని ఇక్కడ ఏంటంటే 2018, 2019 అనేది అదర్స్, ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు 2020 అనేది లీప్ ఇయర్, మళ్ళీ 2020 లీప్ ఇయర్. సో ఇది వదిలేస్తే ఈ రెండింటికి మనం జస్ట్ ఏమవుతుంది ఎలా చేస్తే, సో సింపుల్, వీ హ్యావ్ టు యాడ్ +11 అంటే 2018కి 11 యాడ్ చేసి మీకు ఏమవుతుంది 2029 అండ్ దెన్ 2019 ఇట్ ఇస్ 2030. ఆల్రైట్, సో ఇది చూశారు అంటే 2018 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ 2029లో రిపీట్ అవుతుంది అండ్ దెన్ 2019 యొక్క క్యాలెండర్ ఇయర్ 2030లో రిపీట్ అవుతుంది. సో సింపుల్. ఆల్రైట్, యాడ్ 28 if it's a leap year, add 6 if it's a year next to leap year, add 11 for others. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ మనం చూసినట్లయితే, సో just see the questions. It is so simple. Which are will have the same calendar year as that of 2011 అని చెప్పి మీకు ఇచ్చాము. 2011 మీకు ఇచ్చినట్లయితే see it is so simple. సో 2011 అనేది ఏంటి అని చెక్ చేయాలి. see 2008 అనేది లీప్ ఇయర్, రైట్, 2008 అనేది లీప్ ఇయర్. 2009 అనేది చూసినట్లయితే మీకు ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, నెక్స్ట్ 2010 అండ్ దెన్ 2011. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో అది నేను మీకు క్లియర్గా రాస్తే, ఐ రిపీట్ దిస్ వన్స్ అగైన్. సో 2008 అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ అ లీప్ ఇయర్. ఆల్రైట్, 2009 ఇట్స్ అ ఇయర్ నెక్స్ట్ టు లీప్ ఇయర్, నెక్స్ట్ 2010 అండ్ 2011. సో 2011 అదర్స్ వస్తుంది కాబట్టి జస్ట్ యాడ్ +11. సో విచ్ you'll get it in 2023. 2011, it's like 2022. That's it. Just add 11. It's so simple. So whatever it is, just add 11. And if you see the options, it is 2022. That is what we are talking about. My screen is chusinattayite option A 2015, 2016, 2017, 2018 and then 2022. All right, this is how it works. So answer is 2022. All right, now, so very important question. How many days are there in X weeks and X days? Most frequently asked question when it comes to calendars. So question మళ్ళీ నోట్ చేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. హౌ మెనీ డేస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎక్స్ వీక్స్ అండ్ ఎక్స్ డేస్? సో ఎక్స్ వీక్స్ ఎక్స్ డేస్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది? వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఎక్స్ వీక్స్ అండ్ ఎక్స్ డేస్ అని మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్స్ వీక్స్ ఎక్స్ డేస్ అంటే ఎక్స్ వెల్లీలో ఎక్స్ ప్లేస్లో మీరు ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయించుకోవచ్చు. 2 weeks 2 days, 3 weeks 3 days, 4 weeks 4 days ఇలా అనమాట. ఎక్స్ కామన్, వీక్స్ అనేది కామన్. సో ఎక్స్ వీక్స్ ఎక్స్ డేస్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది టోటల్గా అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? మనకి ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. అదేంటంటే ఫస్ట్ ఇట్ ఇస్ 7x² అండ్ దెన్ 8x, 14x, D, 7 and E, none of this. Answer is so simple. Answer is 8x. 8x ఎలా వస్తుంది అనేది ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. See, so simple. Just x place లో ఒకటి సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూసి ఒక వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే విల్ గెట్ ఇట్. లెట్స్ సీ హౌ దిస్ వర్క్స్. సో x weeks x days, am I right? x weeks x days అనేది మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్. అండ్ దెన్ సో సింపుల్, లెట్ x is equal to 3. లెట్ x is equal to 3. మీరు 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలని అవసరం లేదు, మీరు ఏదైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్కి తీసుకుంటున్నాను. లెట్ x equal to 3. x equal to 3 అయితే ఏమవుతుంది మీకు 3 weeks 3 days అవుతుంది. am I right? Just because x is common for weeks and days, 3 weeks 3 days అవుతుంది. 3 weeks 3 days ఎంత మీరు చెక్ చేసినట్టే 3 weeks అంటే we know that weekly 7 days, 3 weeks అంటే 21 days and then 3 it is going to be 24 days.
సో 3 weeks 3 daysలో మొత్తం ఎన్ని డేస్ ఉంటుందంటే 24 days. ఇప్పుడు ఈ 24 అనేది మీకు ఆప్షన్లో ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతుందో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద ఆన్సర్. సో మీరు చూసినట్లయితే లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ 7x² ఉంది. 7x² మీరు చూసినట్లయితే 7 అండ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x? ఇట్ ఈస్ 3. సో 7 into 3 square. 7 into 3 square అంటే 7 into 9. So 7 into 9 is obviously 7 9s are, it is 63. It is not the answer just because we are supposed to get 24 days. Avuna. Next option 2 chudandi. Option 2, what is option 2 here? It is 8x. So simple, 8x. So 8 into point is nothing but into x and ekadanta x is 3. So 8 into 3 which is 24 days. Perfect. So this is going to be our answer. 8x is the answer. And 14x annaru, 14 into 3 42, not at all sufficient. And 7 no, and none of this no. So answer is 8x. Alright, so I hope you understand the classes. So ee problems ani meer chusaru kada. So ninna manam first calendar question, basic calendar question ni ela solve cheyalanedi check chesam. I mean oka particular date ichi aa particular date lo ye day anedi find out cheyadam anedi it's a basic. And today so we have discussed multiple problems. I hope you understand calendars concept. If you have any questions or doubts, please post in the comments. I shall reply. I'm just waiting for your comments. Alright, thank you so much for the class. Everyone, good morning. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss analogy. What is meant by analogy and how it works. So first, in order to get into the problems, we understand what is the methodology under this. All right, let's start. So when it comes to analogy, let's discuss the format first. What is meant by analogy and how it works? See, it is so simple. Analogy in the sense, so there will be a relationship between two terms or words. We need to understand how it works. All right, let's say for example, A, B, C, D. Can you see this? A, B, C, D. All right, now I'm going to apply some relationship to this particular variables, and I'm going to derive an analogy from this and how it works. And I choose ante, see for example, A and B ikkada nenu meeku 4 variables rasanu avuna. Ee 4 variables chusaru ante, see here A and B oka relationship lo undi, hence I'm going to use this colon. I repeat, A and B anedi oka relationship lo undi, ee particular relationship. So A and B are in a particular relationship, and try to understand C and D are in a particular relationship. I repeat, analogies lo entante, see, we understand what is the relationship between two terms here, and we need to apply the same relationship to the other variables in order to get the answer. Ante adi ela anedi nenu meeku cheptanu. For example, we have 4 variables. A variables enti ante A, B, C, D. ఇవే ఆ 4 వేరియబుల్స్. సో ఈ వేరియబుల్స్ని యూజ్ చేసి అనాలజీని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. నా ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేది బికి బ్రదర్ అనుకుందాం. Try to understand, A is the brother of B. For your understanding purpose, A is the brother of B. Alright, so ఈ రిలేషన్షిప్ లో ఉంది అని మెన్షన్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే జస్ట్ ఒక కోలన్ మెన్షన్ చేస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైమ్ నా C and D are in a relationship. Once again, C and D are in a relationship. So ఈ C and D ఏ రిలేషన్షిప్ లో ఉందంటే, once again C is the brother of D. Alright, C is the brother of D. So A, B యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏంటి? సిబ్లింగ్స్. A is the brother of B, siblings. And C, D రిలేషన్షిప్ ఏంటి అంటే, it is once again siblings. C is the brother of D అంటున్నాను, siblings. Alright, so దీన్ని బట్టి ఏంటంటే A and B ఏ రిలేషన్షిప్ లో అయితే ఉన్నాయో, C and D కూడా అదే రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నారు. అంటే A and B సిబ్లింగ్స్ అయితే C and D కూడా సిబ్లింగ్సే. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సిబ్లింగ్స్ కాదు ఇంకేదైనా తీసుకుంటే, లెట్స్ సే A and B, A father, B son అని తీసుకుందాం. I repeat, A father, B son అని తీసుకుంటే, once again C is to D కూడా C father, D అనేది son అని తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇవి రెండు సేమ్ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మార్క్ ఇట్ as an ప్రపోర్షన్ సింబల్ ఉంటుంది. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అనాలజీ. నా ఈ అనాలజీ ఎలా డిరైవ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది చెక్ చేస్తాం. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, మీకు ఎగ్జామ్స్లో మీ క్వశ్చన్స్లో మీరు చూసినట్లయితే దిల్ నాట్ గివ్ యూ ద 4th టర్మ్, దిల్ నాట్ గివ్ యూ దిస్ D. ఎందుకు D ఇవ్వరు అనేదంటే, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఈ Dనే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో AB ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు,
సో ఏబి ఏ రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అంటే సిడి కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఇస్ ద బ్రదర్ ఆఫ్ బి అంటే సి ఈజ్ ఆల్సో బ్రదర్ ఆఫ్ దట్ పర్సన్. ఆల్రైట్, నా దీంట్లో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రిమెంబర్ ఏకి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఏకి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఆల్రైట్, అండ్ ఏ అట్ ఎనీ కాస్ట్ సికి రిలేట్ అవ్వడు. Alright, so a particular relationship is given in between A and B. అంటే క్వశ్చన్లో మీకు ఏకి బికి ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ ఇస్తారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ సో ఏ ఇస్ టు బి ప్రపోర్షన్ సి ఇస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది మీకు క్వశ్చన్ అయితే ఏ అండ్ బికి ఒక రిలేషన్షిప్ డెఫినెట్గా ఉంటారు అని చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. సో ఇలా కోలన్ మెన్షన్ చేశాను అంటేనే వీళ్ళిద్దరు ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు అని చెప్పి ఒక రిలేషన్షిప్ వాళ్ళే ఇస్తారు. అండ్ దెన్ సి ఇస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ అంటారు. సో ఈ ఏ ఇస్ టు బిలో ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఈ ఏ ఇస్ టు బికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉందో అదే రిలేషన్షిప్ మీకు సికి అప్లై చేసినప్పుడు మీకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఎలా దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు దర్ ఆర్ సర్టెన్ పాయింట్స్ విచ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఏ అండ్ సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఏ అండ్ బికి మాత్రమే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం బి అండ్ సికి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. ఆల్రైట్, అది ఇది ఎలా అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సో ఏ కమ్మ బి అనేది ఒక టీమ్. ఆల్రైట్, సి కమ్మ డి అనేది ఒక టీమ్. బట్ ఈ డి ఎవరు అనేది వాళ్ళు ఎవరు, దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. బట్ వీళ్ళిద్దరు ఒక టీం అంటే వీళ్ళిద్దరికి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. వీళ్ళిద్దరికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉంటుందో సి అండ్ డి కూడా అదే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. సో ఒక పర్టికులర్ రిలేషన్షిప్ వాళ్ళే ఇస్తారు. ఆ రిలేషన్షిప్ని యూటిలైజ్ చేసి అప్లై చేసి వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. నా ఎట్ ద సేమ్ టైం రిమెంబర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డి ఉంది అంటే కూడా ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఫార్మాట్ పక్కన పెడితే ఫస్ట్ ఫార్మాట్ చూద్దాం. ఇక్కడ డి అనేది కూడా ఉంది అంటే రిమెంబర్ ఏ డికి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఉండదు కూడా. ఏ డికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. అండ్ దెన్ బి డికి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. సో అనాలజీలో ఏ బి సి డి. సో ఏ అండ్ బి ఒక సెట్, సి అండ్ డి అనేది ఒక సెట్. ఏ అండ్ బికి ఒక రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. సి అండ్ డికి ఏ అండ్ బికి ఏ రిలేషన్షిప్ అయితే ఉంటుందో సి అండ్ డికి కూడా అదే రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. బట్ ఏకి సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఏ అండ్ డికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. బి అండ్ సికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. బి అండ్ డికి కూడా ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉండదు. సో ఇది మనం టీమ్గా కన్సిడర్ చేస్తే ఏ అండ్ బి ఒక టీమ్ ఇక్కడ, సి అండ్ డి ఒక టీమ్ ఇక్కడ. ఆల్రైట్, మరి మీరు ఏంటి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే సో సింపుల్. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తారంటే ఏ ఇస్ టు బి అనేది ఇస్తారు. సో ఏ ఇస్ టు బి అనేది 2 టర్మ్స్ ఇస్తారు. ఆల్రైట్, ఈ 2 టర్మ్స్ చూడగానే మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ డి ఏంటి అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసే ముందు అంటే ఏ ఇస్ టు బి ప్రపోర్షన్ సి ఇస్ టు డి అంటే దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే ఏ అండ్ బి ఎటువంటి రిలేషన్స్లో ఉన్నారో సి అండ్ ద నెక్స్ట్ టైం కూడా అదే రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు. సో క్వశ్చన్ చూడగానే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ రిలేషన్షిప్ ఏంటి అనేది మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది మీరు ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు అంటే సో మీ ఒకాబులరీ మీకు దీంట్లో హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. గైస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అనాలజీస్లో మీకు నెంబర్ అనాలజీ ఉంది, రిమెంబర్ నెంబర్ అనాలజీ ఉంది, వర్డ్ అనాలజీ ఉంది, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ అనాలజీ ఉంది. సో అనాలజీ అనేది ఓన్లీ ఒకాబులరీకి మాత్రమే యూస్ చేస్తారని కాదు, అనాలజీ అనేది నంబర్స్కి కూడా యూస్ చేస్తారు. సో ఇట్ డిపెండ్స్. Alright, so we have 3 types of analogies. First type, questions based on vocabulary, English terminology, words and words probably, and then questions based on numbers and questions based on coding and decoding. Alright, now so A and B కు ఒక రిలేషన్షిప్, ఈ రిలేషన్షిప్ని ఏంటి అనేది మనమే ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, వాళ్ళు ఇవ్వరు. ఆల్రైట్, ఈ రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇదే రిలేషన్షిప్ని మనం ఇక్కడ సీక్ అప్లై చేస్తాం. సో సీక్ అప్లై చేసినప్పుడు అప్లికేషన్ రిలేషన్షిప్ అప్లికేషన్. సో ఇది అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందిరా అంటే మనకి ఈ ఫైనల్ ఆన్సర్ ఆటోమేటిక్గా డిరైవ్ అవుతుంది. బట్ ఛాలెంజెస్ ఏంటి అనాలజీలో అనేది మీరు చూసుకోవాలి. గైస్ నేను మీకు ఫస్ట్ నుండే చెప్తున్నాను, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు హార్డ్గా ఉండదు. ఆల్రైట్, క్వశ్చన్స్ అనేది ఒక స్టాండర్డ్ ఒక స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్, ఒక స్టాండర్డ్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. సో క్వశ్చన్ ఈజీ లేదు క్వశ్చన్ హార్డ్ అనేది ఎప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఓకే, ఆప్షన్స్, మీ ఆప్షన్సే మీ క్వశ్చన్ ఈజీగాను టఫ్గాను చేస్తుంది. ఆల్రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అనేది మీరు చూసినట్లయితే సో దీనికి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. క్వశ్చన్స్ ఎలా టఫ్ చేస్తుంది అనేది మీరు ఒక క్వశ్చన్ హార్డా ఈజీనా అనేది ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తారు అంటే ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we have a calculation. ఆ క్యాల్కులేషన్ ఎలా ఉంది అంటే 499 let's say 4905.
ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను aptitude ఇంట్రడక్షన్లో, బట్ జస్ట్ ఐమ్ జస్ట్ రిపీటింగ్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ థింగ్. 4905 అనే నెంబర్ ఉంది అండ్ దీన్ని 698 అనే నెంబర్ డివైడ్ చేయాలి. ఐ రిపీట్, 4905 అనే ఒక నెంబర్ని 698 డివైడ్ చేస్తే, సో ఇదే మీ క్యాల్కులేషన్ యొక్క ఫైనల్ సొల్యూషన్ పార్ట్. దీన్ని డివైడ్ చేసినట్లయితే విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. నా ఈ సేమ్ క్యాల్కులేషన్ని ఎలా ఈజీగా చేయాలి, ఎలా హార్డ్గా చేయాలి అనేది ఆప్షన్స్ డిఫైన్ చేస్తుంది. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ ఈ ఆప్షన్ ఎలా ఉంది అంటే, లెట్స్ సే 6 some 2 digit, 2, 7.2 digits, 3, 8.2 digits, and then 4, 9.2 digits. So empty space is just 2 digit numbers and 6.46 or 6.01 something. Okay, just an example. Now ఇంకొక ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే ఇదొక సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్. ఇంకొక సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే 7 పాయింట్, సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా 7 పాయింట్, థర్డ్ ఆప్షన్ కూడా 7 పాయింట్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ 7 పాయింట్. అన్ని 7 పాయింట్స్ ఉంది. బట్ నెక్స్ట్ వచ్చే డిజిట్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్. డిజిట్స్ ఇక్కడ డిఫరెంట్ అంటే ఏంటి, ఎలా అని చెప్పి. సో ఈ క్వశ్చన్ ఒక్కసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. సో 4905 by 698. సో ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే 6 పాయింట్స్, 7 పాయింట్, 8 పాయింట్, 9 పాయింట్ అన్నిటికీ చాలా డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. am I right? సో ఇది మీరు క్యాల్కులేషన్ పార్ట్లో మీరు చూసినట్లయితే దీన్ని మనం కంప్లీట్గా 7ని కాసేపు అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. 698 or 700 or 7 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. అండ్ దీన్ని నేను 4900గా అజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు. am I right? 4900 గాను, దీన్ని 700 గాను అప్రాక్సిమేషన్. నా this two zeros gets cancelled. So 7 ones, it is 7 7. So 7 points. Exactగా ఇది 7 points మనకు రావచ్చు. 7 points. I mean ఇది 6 point లో కాకపోయినా 7స్లో రావచ్చు. సో డెఫినెట్గా ఇది 700 కంటే ఈ వాల్యూ తక్కువే ఉంది అండ్ ఇది 4900 కంటే ఎక్కువే ఉంది. సో డెఫినెట్గా ఇక్కడ 6 పాయింట్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు, 7.0 లేదు, 7 పాయింట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. ఆల్రైట్, నా ఇదొక బేసిక్ క్యాల్కులేషన్. నా ఈ ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 6 పాయింట్ and second options 7 point, third option is 8 point, fourth option is 9 point. So obviously ఈ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ మనకి క్యాల్కులేషన్ ఈజీ చేసింది. జస్ట్ బికాస్ బై సీయింగ్ దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ కెన్ సే దిస్ ఇస్ 7 పాయింట్. ఆల్రైట్, సో 6ని 8ని 9ని ఆటోమేటిక్గా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే 49/7 వీ నో దట్ ఇట్ ఇస్ 7/7. ఆల్రైట్, నా ఇదే మీరు సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే అన్ని 7 పాయింట్స్లోనే ఉంది. సో అన్ని 7 పాయింట్స్లోనే ఉండేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ మనం చేయలేం. Alright, in such case we need to do the division. In the sense 4905 divided by 698 మీరు ఎగ్జాక్ట్గా డివిజన్ చేసి ఫైనల్గా వచ్చే కోషియంట్ని మాత్రమే మీరు చూస్ చేసుకోగలుగుతారు. ఐ మీన్ అది 7.0709 1 ఉండొచ్చు, లేదు 7.02 ఉండొచ్చు, 7.03 ఉండొచ్చు, 7.04 ఉండొచ్చు. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. సో ఈ మీ క్యాల్కులేషన్స్ని మీ ఆప్షన్స్ మాత్రమే హార్డ్ చేయగలుగుతుంది. సో యాప్టిట్యూడ్లో ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయినా మీ ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసుకునే మీ యొక్క టైమింగ్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. సో I suggest you to go to the options first. Understand what is option A, options B, option C and option D. Please don't ignore. ఎంతసేపు మీరు క్వశ్చన్తో స్ట్రగుల్ అవుతుంటే మీ ఆప్షన్స్ 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ మీరు ఆప్షన్ని చూసి ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. am I right? సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది మీరు చూసారు కదా, ఇది ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారంటే ద సేమ్ అప్లైస్ టు అనాలజీ హియర్. సో అనాలజీలో A and B డెఫినెట్గా ఒక రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది అన్నాను. అట్ ద సేమ్ టైమ్ C and D ఒక అదే రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది. బట్ ఈ A and Bకి ఫస్ట్ మీరు రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన వెంటనే సికి అప్లై చేసి డి ఏంటి అనేది చెక్ చేసే ముందు కింద ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏంటి అని చూడండి. సో ఆప్షన్స్ ఈజీ అంటే క్వశ్చన్ ఈజీ చేయాలంటే అన్ని మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, అంటే సంబంధమే లేకుండా ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ఎలిమినేషన్ రూల్లో మీరు ఎగ్జాక్ట్గా అది ఏంటి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ క్వశ్చన్ని హార్డ్గా అడగాలి అనుకుంటే 4 ఆప్షన్స్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉంటుంది. అంటే ఒక ఆన్సర్ 100% కరెక్ట్, ఇంకొక ఆన్సర్ 90% సిమిలర్గా ఉంటుంది, ఇంకొక ఆప్షన్ 80% సిమిలర్గాను, ఇంకొక ఆప్షన్ సిమిలర్ 50 or 60% సిమిలర్గాను ఉంటుంది. సో దట్ టైమ్ you take at that particular time you'll be confused అంటే నేను ఆప్షన్ ఏది షూట్ చేసుకోవాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ సో దీంట్లో మీరు వర్డ్స్ అనేది ఒకాబులరీ ఆన్ డైలీ బేసిస్ మీకు ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ మీ యాప్టిట్యూడ్ ఎంత ముఖ్యమో మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా అంతే ముఖ్యం. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇలాంటి టాపిక్స్ మీరు రీజనింగ్లో వర్బల్ రీజనింగ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బీ మోర్ కాషియస్. Okay, more cautious and try to learn as much as vocabulary you can. It really helps you to crack the examination. And ఈ vocabulary అనేది మీకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో క్వశ్చన్ ఏదన్నా
I mean, let's say for example, ఏదైనా కాంప్లికేటెడ్ టర్మినాలజీ వచ్చేటప్పుడు కూడా మీకు వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు ఈజీగా ఉంటుంది సాల్వ్ చేయడానికి. ఆల్రైట్, నా సో ఇది అర్థమైంది కదా, A is to B, C is to D, A is to A అండ్ Bకి ఏ రిలేషన్షిప్ ఉందో అది ఫైండ్ అవుట్ చేసి అది మనం Cకి అప్లై చేసి అండ్ దెన్ C నుండి ఆ D అనేది ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో బిఫోర్ వి గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్, లెట్ మీ ట్రైన్ యూ పీపుల్ ఆన్ సర్టెన్ వొకాబులరీ. కొన్ని మీకు నేను హెల్ప్ చేస్తాను, కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆల్రైట్, జస్ట్ నోట్ డౌన్ ఫస్ట్ వన్. Alright, it's going to be study and relationship. I mean, let's say for example, study and the topic relationship అనేది చూసుకుందాం. Study and topic relationship ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది. Alright, so let's see. దీంట్లో సో నేను మీకు చెప్పినట్లు ఈ A, B, C, ఈ D అనే టర్మ్, ఫోర్త్ టర్మ్ని మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆల్రైట్, ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ అనే ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఒక బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు చెప్తాను. వెరీ వెరీ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్స్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ఎర్త్. ఇట్స్ ప్లానెట్. ఎర్త్, ప్లానెట్ అండ్ మూన్ question mark. So it's a very basic example. I repeat this: Earth, planet, moon, question mark. ఇదే మీ అనాలజీ క్వశ్చన్. సో దీంట్లో నేను ఆప్షన్స్ మీకు ఇవ్వట్లేదు, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి. సో ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు గెస్. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఎర్త్, మూన్, ఎర్త్, ప్లానెట్, మూన్, క్వశ్చన్ మార్క్ కదా. దీన్ని మీరు సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దిస్ ఎర్త్ అండ్ ప్లానెట్. సో మన సోలార్ సిస్టంలో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, మన సోలార్ సిస్టంలో ఎర్త్ ఏంటి? ఎర్త్ ఈజ్ అ ప్లానెట్. ఐ ఐ రైట్? సో వీనస్, మార్చ్, ఎర్త్, జూపిటర్, యురేనస్, ఆల్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్స్ అ ప్లానెట్. సో ఇక్కడ ఒక సోలార్ సిస్టంలో ఎర్త్ యొక్క నేమ్ ఏంటి, దాని యొక్క పర్టికులర్ స్పెసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ ప్లానెట్. మరి సన్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ స్టార్. రిమెంబర్, సన్ ఇస్ నాట్ అ ప్లానెట్, సన్ ఇస్ అ స్టార్. సో ఇట్స్ అ వెరీ బేసిక్ థింగ్. అండ్ మరి మూన్ ఏమవుతుంది అంటే మూన్ ఇస్, సో ఎర్త్ అనేది మన సోలార్ సిస్టంలో ప్లానెట్ అయితే మూన్ అనేది ఏమవుతుంది? శాటిలైట్. ఆల్రైట్, సో మూన్ ఇస్ అ ఇట్స్ అ శాటిలైట్. ఇట్స్ అ నేచురల్ శాటిలైట్, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ శాటిలైట్, ఇట్స్ శాటిలైట్. సో సన్ ఎర్త్ అనేది ప్లానెట్ అయితే మూన్ అనేది శాటిలైట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అనాలజీ. ఓకే, సో ఇలాంటి అనాలజీ క్వశ్చన్స్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే మీరు చాలా బుక్స్ చదవాల్సి ఉంటుంది, చాలా వొకాబులరీ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. వాటిల్లో కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ మాత్రం నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆ కొన్ని రిలేషన్షిప్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. ఇన్ ద సెన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏ అండ్ బి మాత్రం నేను మీకు చెప్తాను. సి అండ్ డికి నేను వెళ్ళట్లేదు. సి అండ్ డి అంటే క్వశ్చన్స్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఏ అండ్ బి అంటే లెట్స్ సే రెండు టర్మ్స్ ఇస్తే వాటి మధ్యలో రిలేషన్షిప్స్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ రిలేషన్షిప్స్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది నేను ముందే మీకు ఇస్తున్నాను. అంటే ఇవి ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి కామన్గా అడిగే రిలేషన్షిప్స్ని నేను మీకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి అది వరకు ఈరోజు నేను చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్. సో స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ ఏమొస్తుంది? ఆల్రైట్, ద ఫస్ట్ వన్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ సర్టెన్ ఎగ్జాంపుల్. స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ థింగ్ లెట్స్ సే బాటనీ. సో మీ సబ్జెక్ట్స్ నుంచి చూద్దాం. ఇట్స్ లైక్ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్. స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్, వీటిలో కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఇంపార్టెన్స్ మీకు చెప్తాను. సో వాట్ ఇస్ బాటనీ? సో బాటనీ అంటే ఏంటి? సో బాటనీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. రిమెంబర్, బాటనీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్. సో ఈ బాటనీ, ప్లాంట్స్ అని చెప్పి మీరు ఈ రెండు కీవర్డ్స్ చూసినట్లయితే ఈ సి అండ్ డి ఏదన్నా ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఈ సి అండ్ డి అనేది మీకు అనవసరం. ఎందుకంటే ఈ రెండు వర్డ్స్లో ఫస్ట్ మీరు రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్లయితే ఈ సి అండ్ డి మీరు ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ తీసుకొచ్చేస్తారు. సో స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్లో ఫస్ట్ థింగ్ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇస్తాను అంటే బాటనీ అండ్ ప్లాంట్స్ అనేది మీకు ఇచ్చారు అంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్, సో దిస్ ఇస్ ద టాపిక్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. సో స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బాటనీ. ఈ పర్టికులర్ ప్లాంట్స్ గురించి మీరు చదివేదాన్ని మనం ఏమంటాం? బాటనీ అంటాం. ద సేమ్ థింగ్ ఎథ్నాలజీ. దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎథ్నాలజీ. రైట్, సో ఎథ్నాలజీ. సో ఎథ్నాలజీ అనేది ఏంటి అని చూసినట్టయితే మీరు హ్యూమన్ రేసెస్. ఆల్రైట్, హ్యూమన్ రేసెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండు వర్డ్స్ ఇచ్చాయి. సో ఎథ్నాలజీ, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అని ఇస్తే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి మీరు చదవడాన్ని, దట్ పర్టికులర్ టాపిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎథ్నాలజీ. సో మీ క్వశ్చన్ ఎలా ప్లాన్ చేయొచ్చు మీరు? బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఆల్రైట్, రిపీట్, బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఎథ్నాలజీ అని ఇస్తారు. సో బాటనీ, ప్లాంట్స్, ఎథ్నాలజీ ఇస్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. దెన్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ బాటనీ, ప్లాంట్స్ అంటే ఈ ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం ఎథ్నాలజీ. సో ఎథ్నాలజీ అంటే, సో ఎథ్నాలజీ అనేటప్పుడు దేని గురించి చదువుతున్నారు?
హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి. అండ్ దీంట్లో ప్లాంట్స్, బాటనీ ప్లాంట్స్ ఏ ఆర్డర్లోనో ఇవ్వచ్చు. ఆల్ రైట్, ఇన్ ద సెన్స్ బాటనీ ప్లాంట్స్ అన్నప్పుడు సో ఏమవుతుంది, ఇది టాపిక్ అవుతుంది, ఇది దేని గురించి చదువుతున్నారు అవుతుంది, ఇది దాని పర్టికులర్ టాపిక్ అవుతుంది, అవునా. ఇప్పుడు దీంట్లో ప్లాంట్స్ బాటనీ అని ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ హ్యూమన్ రేసెస్ అని ఇస్తారు. ప్లాంట్స్ గురించి చదవడం బాటనీ అయితే హ్యూమన్ రేసెస్ గురించి చదవడం ఏంటి, ఎథ్నాలజీ. సో ఇలా అడగచ్చు, రివర్స్లో కూడా అడుగుతారు. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ చూడండి, otology. OTOLOGY. What does it mean by otology? So otology is nothing but the study of eggs. Otology is nothing but the study of eggs. And then mycology. So it's like study of fungi. So ilantivi మీరు కొన్ని బేసిక్ వాటివి తెలుసుకుంటే it would be so easy for you to understand, the concept. సో ఇవే ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు క్లోజ్ చేయమని చెప్పి నేను చెప్పట్లేదు. సో ఇలాంటివి మీరు ఇంకొన్ని వర్డ్స్, బేసిక్ వర్డ్స్ అన్నీ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రాలజీ. సో astrology, for example, astrology is like study of what, your future, your prediction. Am I right? Astrology is nothing but study of prediction. The same thing, like let's say if I say aeronautics, so aerospace engineering. So aerospace engineering is study of what? So aeroplanes and the engineering, exactly. So this is how it works. So if I say computer science engineering, so మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ స్టడీ అండ్ టాపిక్ రిలేషన్షిప్ హెడ్డింగ్ కింద ఇలాంటి కొన్ని రాసి నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ యూ టు రెఫర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్ అనేది చూద్దాం. సో వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్ మీద కూడా మీకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్. సో దీంట్లో క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. రిమెంబర్, ఈ రిలేషన్షిప్స్ని నేర్చుకోవడం మాత్రమే మీకు ఇంపార్టెంట్. సో ఇలాంటి పర్టికులర్ థింగ్ అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి. సో వాట్ ఇస్ దిస్ వర్కర్ అండ్ టూల్? ఆల్ రైట్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గార్డనర్ అని నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఆల్ రైట్, గార్డనర్. సో గార్డనర్ అంటే ఎవరు? So gardener, we all know that it's like, the person who takes care of the garden. Am I right? So the person who takes care of the garden. So in such case, what we call, so gardener అనేది worker. Gardener అనేది ఒక మనిషి, అవునా? So this particular person works with which kind of tool అనేది మీకు తెలియాలి. So gardener works with a harrow. హ్యారో అనేది మీరు చూసినట్లయితే, సో ఇట్స్ లైక్ ఒక స్పైక్స్ ఉన్న ఒక మిషన్ లా ఉంటుంది. మొత్తం ఆ సర్ఫేస్ మొత్తం క్లీన్ చేయడానికి, నీట్ చేయడానికి, ఒక గార్డెనింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక టూల్ అది. ఆల్రైట్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ స్పైక్స్ కైండ్ ఆఫ్, మీకు ఇలా ఉంటుంది. ట్రాక్టర్స్ వెనుక మీరు చూస్తారు దున్నడానికి అని చెప్పి అంటాం. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ స్పైక్స్ లాగా ఉంటుంది. అది హ్యాండ్ టూల్ వస్తుంది, పెద్ద మెషిన్స్ కూడా వస్తున్నాయి. సో గార్డనర్ అనేది తను యూజ్ చేసే టూల్ ఏంటి అంటే మెయిన్గా ఇట్స్ లైక్ హ్యారో. అండ్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైలర్. సో టైలర్ అనే అతను, సో టైలర్ ఏం చేస్తాడు, ఏ పర్టికులర్ టూల్తో యూస్ చేస్తాడు అనేది మనకు తెలియదు. సో టైలర్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ నీడిల్. టైలరింగ్ మిషన్ అంటారు, బట్ నీడిల్. ఆల్ రైట్, అండర్స్టాండ్? సో ఇట్స్ నీడిల్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, సోల్జర్. సో ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే సోల్జర్ అనే అతను దేంట్లో మీరు ఏం యూజ్ చేస్తాడు, టూల్ ఏంటి? సో సోల్జర్ అనే అతను వర్కర్ అయినప్పుడు సో టూల్ ఏమవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాలి. సో టూల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఆబ్వియస్లీ అంటే సోల్జర్ అనే అతను టూల్ ఏంటి ఇక్కడ, గన్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకున్నా ఓకే. లేదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెపన్ అని నోట్ చేసుకున్నా మీకు ఓకే. రిమెంబర్, గన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే, లేదంటే వెపన్ అని మీరు నోట్ చేసుకున్నా ఓకే. సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే tool, next thing, and then tailor, needle, gardener, and it's like a harrow, and then soldier, gun, doctor. Let's say for example doctor. So doctor అనే అతను ఒక పర్సన్ అయితే, ఒక వర్కర్ అయితే తన టూల్ యూస్ చేసే టూల్ ఏముంటుంది, ఇట్ ఇస్ స్టెథోస్కోప్. సో ఇలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉన్న వర్డ్స్ అన్ని మీరు తీసి పెట్టుకోవాలి, నోట్ చేసి పెట్టుకుంటే వర్కర్ అండ్ టూల్ అనే రిలేషన్షిప్ మీకు యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లంటే వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ వర్క్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క అవుట్పుట్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్, వీటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్. వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే
let's say I'll start with poet. Okay, poet. So poet, kavi, avuna. So poet yokka product emuntundi, it is poem. Poet yokka product emuntundi, so tana yokka product, tana work chesin tarvata vache output ఏ product ante it's poem. Now if you start with hunter అని తీసుకుందాం. హంటర్, వేటగాడు. సో వేటగాడు యొక్క ప్రోడక్ట్, ఫైనల్ ప్రోడక్ట్. సో హంటర్ హీ యూజువలీ హంట్స్ ఆబ్వియస్లీ. సో హంటర్కి ఏది కనెక్ట్ అవుతుంది, ప్రోడక్ట్ ఏంటి అని చెప్తే, సి హంటర్ అనేవాడు ఫుడ్ కాదు. సో దర్ ఇస్ అ లాట్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫుడ్ అండ్ దెన్ ప్రే. ఓకే, హంటర్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ప్రే. ఓకే, హంటర్ ఫుడ్, హంటర్ అనేది ఫుడ్కి కనెక్ట్ చేయాలా, ప్రేకి కనెక్ట్ చేయాలంటే ప్రేకి మాత్రమే కనెక్ట్ చేయాలి. ఫుడ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. సి ఫుడ్ అనేది మనం ఏమని చెప్తామంటే ఇట్స్ లైక్ విచ్ ఇస్ రెడీ టు ఈట్. అవునా? సో హంటర్, వేటగాడు అనేది ఆ పర్టికులర్ ఏదో ఒక వేటాడి ఒక పర్టికులర్ ఒక జంతువుని చంపి తీసుకొచ్చేది ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ అవ్వదు, అది ప్రే మాత్రమే అవుతుంది. ఓకే, ఆ ప్రే అనేదాన్ని కుక్ చేస్తే మాత్రమే అది ఫుడ్ రూపంలో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ హంటర్ అనేది ప్రేకి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఆల్రైట్, నెక్స్ట్ వన్ లెట్స్ సే టైలర్. సో ఇందులో ఇందాక మనం చూసినట్లయితే వర్కర్ అండ్ టూల్ రిలేషన్షిప్లో టైలర్ చూసాం. దీంట్లో చూడండి వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్లో చూసాం. టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ ఏముంటుంది, క్లోత్స్. టైలర్ యొక్క అవుట్పుట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ క్లోత్స్. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ ఫార్మర్. ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్లా వెళ్తూనే ఉంటుంది వర్డ్స్ చూసినట్లయితే. సో ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. జస్ట్ జనరల్ నాలెడ్జ్. సో చాలా బుక్స్ చదవండి అండ్ దెన్ అనాలజీకి సెపరేట్ బుక్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రైట్, ఈ ప్రాక్టీస్ కంటే ఫస్ట్ ఈ రిలేషన్షిప్ ఉన్న వర్డ్స్ అనేది ఎక్కువ మీరు నేర్చుకోవాలి. సో వర్కర్ అండ్ ప్రోడక్ట్ పైన ఏమేమి ఉంటాయి అనేది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, నా లెట్స్ సే యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్ అనేవి రిలేషన్షిప్ మీద ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం. యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్. సో యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్. సో ఇవన్నీ మీరు స్కూల్ డేస్లో చదివిన ఒక టాపిక్స్. యానిమల్ అండ్ యంగర్ వన్స్ అంటే సి యానిమల్స్ అడల్ట్ ఏజ్లో వాటికి ఒక నేమ్స్. రిమెంబర్, యానిమల్స్ అడల్ట్ ఏజ్లో వాళ్ళకు ఒక నేమ్స్ అండ్ అది యంగ్ అంటే చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని నేమ్స్ ఉంటాయి. చాలా యానిమల్స్కి ఉంటుంది. ఆల్రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్సే మీరు తీసుకోండి. ఆల్రైట్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్కి ఏజ్ తగ్గట్టు మనం దాన్ని నేమ్ మార్చుకుంటూ వెళ్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ఫాంట్ అంటాం. ఇన్ఫాంట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫాంట్స్ లైక్ 3 years బిలో కిడ్స్ని, చాలా చిన్న ఏజ్లో 0 to 3 years అనేది ఇన్ఫాంట్స్ అంటాం. అండ్ దెన్ ఒక సర్టన్ ఏజ్ వరకు till 16 we call them as child, and after that after 16 years 16 to 25 adult, 16 25 or 30 adult అని చెప్పి ఇలా బాయ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న పిల్లాడు అయితే బాయ్ అండ్ చిన్న అమ్మాయి అయితే విల్ కాల్స్ గర్ల్. అండ్ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మెన్, విమెన్, ఇలా మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు యానిమల్స్కి ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో యానిమల్స్ చూసినట్లయితే లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ స్పైడర్. సో ఈ వర్డ్స్ అని మీకు కొత్తగా ఉండొచ్చు. ఆల్రైట్, బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ యూ పీపుల్ టు లెర్న్ ఆల్ దిస్ యానిమల్స్ థింగ్. సో స్పైడర్. సో స్పైడర్ అంటే ఇట్స్ అడల్ట్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్పైడర్, అంటే బాగా గ్రోన్ అప్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ అ స్పైడర్. సో వాట్ ఇస్ అడల్ట్ ఇస్ కాల్డ్ అస్ అ స్పైడర్. దాని యొక్క చిన్నతనంలో దాన్ని ఏమని చెప్పి పిలుస్తారు? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, స్పైడర్లింగ్. సో ఇట్ ఇస్ స్పైడర్లింగ్. ద సేమ్ థింగ్, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ పిగ్. సో పిగ్ యొక్క యంగ్ స్టేజ్లో దాన్ని ఏమని పిలుస్తారు? దానికి ఒక నేమ్ ఉంది విచ్ వీ టు కాల్ ఇట్ అస్ పిగ్లెట్. ఆల్రైట్, నా లెట్స్ గో విత్ కౌ. కౌ ఇస్ calf. Cow is calf. And see, we still have some, ఈ calf అనేటప్పుడు చాలా స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే, సో ఈ పర్టికులర్ ప్రొనౌన్సియేషన్కి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఇది కాఫ్ అండ్ COUGH, దీన్ని కాఫ్ అని పిలుస్తాం. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. కాఫ్ ఇస్ whenever you say calf, it is CALF is calf. అంటే కవ్కి మాత్రమే కాదు, చాలా అనిమల్స్కి కూడా కాఫ్ అనేది వాటి యంగర్ వన్స్ మనం పిలుస్తాం. Then COUGH, it's not calf, it is cuff. Alright, the syrup what we drink when we get the cough is nothing but cough syrup, it's not cough syrup. So same thing here, if మీరు cough అంటే CALF అనేది వస్తుంది అంటే cough. Okay, and cough కాదు, it's completely different. Cough is CALF, cough means COUGH. So here it is cough. Alright, next మనం చూసినట్లయితే let's say let's start with tiger. So the younger one. So tiger is adult one. Am I right?
So how we call small, before we get into tiger, let's think about horse. So horse అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది ఫ్రీక్వెంట్ గా క్వశ్చన్స్ లో ఉంటుంది. సో హార్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పోనీ. హార్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పోనీ. ఆల్ రైట్. సో హార్స్ అనేది ఒక అడల్ట్, ఒక అడల్ట్ ఫుల్లీ గ్రోన్ అప్ వన్ ని మనం వి కాల్ ఇట్ అస్ హార్స్, బట్ స్మాల్ యంగ్ చిన్న హార్సెస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ యాక్చువల్లీ పోనీ. అండ్ దెన్ నౌ టైగర్. సో టైగర్ యొక్క యంగర్ వన్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ టైగర్ ఇస్ ద గ్రోన్ అప్ వన్ అండ్ cub is the smaller one. Alright, tiger is the younger one and cub is the smaller one. So you need to understand the relationship between these words and also animal and younger ones in practice cheyandi. And then we need to understand male and female. So male and female we know it for male and female human beings ki maatrame manam cheptamu, no animals ki kuda male and female. So most probably ivanni exams or repeated questions me chusinattayite male and female. Alright, male and female relationship. Male and female. So male and female relationship. సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ రిలేషన్షిప్లో మీరు చూసినట్లయితే ఫ్రీక్వెంట్లీ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఎలాంటి వాటి మీద ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ టైగర్. సో టైగర్ మనం ఇందాక చూసాం కదా. సో టైగర్ యొక్క ఫీమేల్ వర్షన్ ఏంటి? సో మనం యూజువల్గా డే టు డే బేసిస్లో ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేయట్లేదు, బట్ వీ నీడ్ టు. సో కామన్గా మేల్ అయినా ఫీమేల్ అయినా వీ కాల్ దమ్ బై ద సేమ్ నేమ్ టైగర్, బట్ వీ హ్యావ్ అ సెపరేట్ నేమ్ ఫర్ దస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టైగ్రెస్. So male and female. Tiger is male one and tigress is a female one. Let's go with lion. Lion is once again male. Male is nothing but a lion. Let's say, what if you see a female one? So female one is a lioness. Now I'm going to same thing here, horse. All right, horse once again it's a male one. All right, what do you call a female horse? Most of us we don't know what is a female horse, which is nothing but mare. M-A-R-E, which is a female. All right, horse is actually a male, mare is nothing but a female. All right, let's go with stag. And stag, see, this is a male one. And then what is a female one? First, what does mean by a stag? See, ఇది మీరు చాలా ప్లేసెస్లో చూడొచ్చు. కొన్ని పబ్స్ ఇలాంటి వాటి క్లబ్స్కి పబ్స్కి బయట వేస్తుంటారు ఓన్లీ స్టాగ్ ఎంట్రీ నాట్ అలౌడ్, స్టాగ్స్ నాట్ అలౌడ్, ఇలాంటి బోర్డ్స్ మీరు చూడొచ్చు. అండ్ స్టాగ్స్ అనేది చాలా మీనింగ్స్ ఉన్నాయి, మల్టిపుల్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఎగ్జాక్ట్గా వాట్ ఇస్ మీన్ బై స్టాగ్ అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ మేల్ డియర్. ఓకే, మగ జింక్ అని ఇట్స్ లైక్ కాల్డ్ యాజ్ అ స్టాగ్. బట్ వేర్ యాజ్ అండ్ అన్మ్యారీడ్ బ్యాచులర్ని కూడా స్టాగ్ అని చెప్పి పిలవచ్చు. ఇట్స్ సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ మీనింగ్స్లో వస్తుంది, కలోకియల్ టర్మ్ అది. సో స్టాగ్ అంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ అ మేల్ డియర్, బట్ వన్స్ అగైన్ బ్యాచులర్ని స్టాగ్ గాను రిప్రజెంట్ చేస్తారు. స్టాగ్స్ నాట్ అలౌడ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ హు ఆర్ నాట్ మ్యారీడ్, అన్మ్యారీడ్ మెన్, లైక్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ మెన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అ stag. And bachelor's party, very common word used nowadays. Bachelor's party, which is nothing but stag's party, that is okay. Stag is nothing but group of men and interestingly. All right, so stag is primary meaning chusnatlaithe stag is a male one and maga jink avutundi. So male deer it is. So female it's called as doe. Female one it's called as doe. So male and female. All right, so this is how it works. So ilanti words anedi meer chaala నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ వర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకొని మీకు రిలేషన్షిప్స్ అనేది అండ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో నేను మీకు ఇప్పుడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనం ప్రాక్టీస్ కి చూస్తాం. ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. Question number 1, let's start with ఓకే. సో ఎంతసేపు రిలేషన్షిప్స్ చూసాం కదా, ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం ఎలా వర్క్ అవుతుందని చెప్పి. సో బుల్లెట్ పాత్, అవునా, క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. బుల్లెట్ పాత్ ప్రొజెక్టైల్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఇట్స్ అ ర్యాండమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో బుల్లెట్ అనేది పాత్కి బుల్లెట్కి ఏంటి, ప్రొజెక్టైల్కి ఇస్తూ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది ఏంటి అని మనం చెక్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇఫ్ ద బుల్లెట్ ఇస్ బీయింగ్ ఫైర్డ్, లెట్స్ ఒక బుల్లెట్ ఫైర్ అయినప్పుడు
ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఒక బుల్లెట్ ఫైర్ అయినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఇట్ ఫాలోస్ పర్టికులర్ పాత్. ఆల్రైట్, సో దీనికి ఒక పాత్ అంటాం. ఆల్రైట్, అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ప్రొజెక్టైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ కైండ్ ఆఫ్ మిసైల్. ఇది మిసైల్ అనేది లాంచ్ చేసినప్పుడు రిమెంబర్ ఒక మిసైల్ అనేది లాంచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒక పర్టికులర్ పాత్ని అది ఇట్లా ఫాలో అవుతుంది. రైట్, ఒక మిసైల్ అనేది ఫైర్ అయినప్పుడు ప్రిసైల్ ఇస్ నథింగ్ దట్ ప్రొజెక్టైల్ అంటాం. దాని యొక్క పాత్ మీరు చూసినట్లయితే అది ఇలా ఒక పారాబోలిక్ షేప్ని తీసుకుంటుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ గోస్. సో ఇది పారాబోలిక్ షేప్ అనేది దిస్ ఇస్ హౌ వీ కాల్ ఇట్, బట్ దర్ ఇస్ అ స్పెసిఫిక్ నేమ్ ఫర్ దట్ పారాబోలిక్ పాత్. ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ట్రాజెక్టరీ. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్, ట్రాజెక్టరీ. Projectile hyphen it is trajectory in the sense, okay, a parabolic path ne manam trajectory ani తీసుకుంటాం. Remember this. Now next question. So next question, let's see another example. Ingoti చూస్తాం. So ignore notice. So a example చూడండి, ignore notice. Okay, ignore and then notice. Next, cordial. So ignore colon notice cordial question mark. What's going to be the answer? So first thing, let's understand what is the difference between ignore and notice. Alright, what is the relationship between ignore and notice? It is so simple. Ignore ante enti pattichukokunda povodam. Notice ante danni pattinchukovodam, telusukovodam. Am I right? So this is nothing but antonym. Antonym ante it's an opposite. Am I right? So ignore యొక్క opposite ఏంటంటే notice. So cordial. సో కార్డియల్కి ఇక్కడ ఏంటి సేమ్ థింగ్ యాంటనిమ్ అప్లై చేయాలి అంటే ఆపోజిట్ అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సుకోవాల్సి ఉంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ వెన్ ఎవర్ యూ సీ ద క్వశ్చన్స్ ఆ రిలేషన్షిప్ని మనం చూసినట్లయితే మనం ఎగ్జాక్ట్గా ఏది అని చెప్పి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇగ్నోర్ నోటిస్ కార్డియల్ అంటే ఏంటి? సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇది మీరు సాల్వ్ చేయాలి అంటే కార్డియల్ అంటే ఏంటి అనేది మీకు తెలియాలి. కార్డియల్ అంటే సో సింపుల్, మీరు వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్స్లో మీరు చూడొచ్చు రిక్వెస్ట్ వి కార్డియల్లీ ఇన్వైట్ యూ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ హంబ్లీ. ఆల్ రైట్, సో మనం రిక్వెస్ట్ చేసి పిలిచేటప్పుడు వీ యూజ్ సర్టెన్ వర్డ్స్ కాల్డ్ కార్డియలీ. మీరు ఏ వెడ్డింగ్ ఇన్విటేషన్స్ చూసినా వీ కార్డియలీ ఇన్వైట్ యూ అనే వర్డ్ ఉంటుంది. సో దానికి ఆపోజిట్ ఏంటి? ఆల్ రైట్, కార్డియలీ యాంటనిమ్ మీన్స్ ఇట్స్ ఆపోజిట్. సో ఇగ్నోర్ ఆపోజిట్ నోటీస్. సో కార్డియల్కి ఆపోజిట్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హాస్టైల్. హాస్టైల్ అంటే మీకు తెలుసు యూజువల్గా హోస్టైల్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫ్లైట్ హైజాగ్ అయింది, అప్పుడు లోపల కూర్చునే ప్యాసింజర్స్ని హోస్టైల్స్ అంటారు. అంటే లైక్ బానిసత్వం లాగా మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి టార్చర్ చేయడాన్ని ఒక ప్లేస్లో మిమ్మల్ని తగులుకొని మీరు బానిసత్వం వహించడం దాన్ని ఏమంటారు అంటే హాస్టైల్ అంటారు. సో కార్డియల్ అంటే రిక్వైల్, హంబుల్ అనేది దానికి ఆపోజిట్ అంటే హాస్టైల్, అంటే టార్చర్ పెట్టి మిమ్మల్ని సరిగా ట్రీట్ చేయకపోవడాన్ని హాస్టైల్ అంటారు. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బెస్ట్ వర్స్ట్. Best worst sink question mark. Best worst sink question mark. So best worst sink question mark, it is so simple. Once again it is easy. See here best worst enti once again antonym కింద వస్తుంది. సో బెస్ట్ వర్స్ట్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇవి రెండు ఆపోజిట్స్ అవునా. బెస్ట్ వర్స్ట్ దీని రిలేషన్షిప్ ఏముంది? ఆపోజిట్. సో సింక్ అంటే మునిగిపోవడం, దీనికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లోట్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లోట్. దెన్ నెక్స్ట్ మీరు చూడండి, సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్. Solicit request. Then presume question mark. I repeat, solicit request, screen ఒకసారి చూడండి. Solicit request and then presume what is that? So it is so simple. Solicit request అంటే it is a meaning here. ఇట్స్ అ మీనింగ్. సినోనిమ్ అంటాం కదా ఇంగ్లీష్లో, మనం సినోనిమ్ అంటాం. అంటే సాలిసిట్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే రిక్వెస్ట్. సాలిసిట్ అన్న రిక్వెస్ట్ అన్న రెండు ఒకటే. ఆల్రైట్, సో ప్రిజ్యూమ్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ దీని ప్రిజ్యూమ్ యొక్క మీనింగ్ మీరు చెక్ చేయాలి. ప్రిజ్యూమ్ యొక్క మీనింగ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అజ్యూమ్. ఆల్రైట్, అజంప్షన్, ఇమాజినేషన్ చేసుకుని అనుకుంటాం కదా, లెట్స్ అజ్యూమ్ అని మ్యాథమెటిక్స్లో మనం చెప్తాం. సో ప్రిజ్యూమ్ అన్న అజ్యూమ్ అన్న ఒకటే. ఆల్రైట్, నా సో హియర్ ద రిలేషన్షిప్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ మీనింగ్ అంటే సినోనిమ్. సో సాలిసిట్ రిక్వెస్ట్ కి రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే సినోనిమ్, అంటే దీని యొక్క మీనింగ్ ఏది అంటే ప్రిజ్యూమ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే అజ్యూమ్. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వన్ మోర్ క్వశ్చన్.
So let's see one more question. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే see line square arc question mark, line square arc question mark. So for this type of questions I'm going to give you options, which is ring, please make a note, which is ring, and second one is sphere, and third one is circle, and fourth one is, I mean the D is ball. I repeat the question, just have a look at it. Line colon square, I mean proportion, arc question mark. Am I right? So what are the options here? Ring, sphere, circle, and then what is that? Ball. Okay, now what is this? How we are going to solve this particular question? Now ఒకసారి మీ స్క్రీన్ ని చూసినట్టయితే see line square అనేది ఏంటి అని మీరు చూడండి. Line square అంటే it is so simple. లైన్ స్క్వేర్ అంటే లైన్ని బేస్ చేసుకొని స్క్వేర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే స్క్వేర్లో ఏముంటుంది మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ 4 lines. Am I right? So let's say if this is square, this is one line, and this is two line, second line, this is the third line, and this is the fourth line. So line is nothing but square has 4 straight lines. 4 straight lines forms a square. Now form a square. Now arc forms what? Ring or sphere or circle or ball. It is so simple. We know that arc forms a circle. For example, semicircle lo idi enti, it's an arc అని చెప్పి అంటాం కదా. So multiple arcs, multiple semicircles forms a complete circle. So it is so simple, it is a circle. Now let's see the last question. Calendar. Alright, so we have discussed the calendars topic as well last day. So let's talk about calendars. Okay, so let's see another example. Calendar dates proportion, calendar dates proportion dictionary question mark. Calendar calendar colon dates proportion dictionary question mark. So calendar dates అంటే ఏంటంటే see calendars లో మీకు ఏముంటుంది? Calendars లో dates ఉంటుంది. Am I right? Now dictionary లో ఏముంటుంది? I'm going to give you the options: words, vocabulary, language, and D, it is going to be book. Alright, so simple. Calendar dates అయితే dictionary ఏమవుతుంది? So it is so simple. So calendar లో ఏముంటుంది? Dates ఉంటుంది. So dictionary లో ఏముంటుంది? Obviously words ఉంటుంది. Alright, it's not vocabulary, it's all about the words and its meanings ఉంటుంది. Alright, so this is how it works. So మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ని సాల్వ్ చేయాలి, అనాలజీ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసుకోవాలంటే you need to understand the relationship. So ఇక్కడ ఏంటంటే presence, calendar is composed of what? Calendar is composed of dates. మొత్తం dates ని కంపోజ్ చేసే calendar ఉంటుంది, words ని కంపోజ్ చేసే dictionary ఉంటుంది. So it's all about the understanding the relationship between A and B. So నేను మీకు ఏం చెప్పాను? దీని A, ఇది B అండ్ ఇది C గా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో A B రిలేషన్షిప్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇదే రిలేషన్షిప్ ని C కి అప్లై చేస్తే you'll get the answer D out of this 4 options. Alright, so I hope you understand, but it needs a lots of practice. It's like you cannot learn within a day. It's all about your practice. Try to practice as much as you can and try to learn the new words. Start reading the dictionary, start reading the newspapers. You'll get to know lots of new words, vocabulary. Try to understand the meaning, pronunciation, everything. It will definitely help you to solve the questions. If you have any doubts or questions in this particular topic, just please post in the comment section so that I'll help you out which are the books, which are the websites you need to follow to understand this. Thank you so much. Good morning. I welcome you all for this morning's session for EAC Foundation course. Now we had been doing these foundation courses for graduates since last 2 to 3 weeks. We have finished the portion for aptitude. Now from today onwards I'm going to talk about the verbal ability, but before we speak about verbal ability, it's very important for you to understand the communication aspect itself. So today and tomorrow I'm going to talk about the communication aspect just to give you the foundation for it before we head on to the vocabulary part, where you will understand certain elements which will help you answer questions in terms of verbal ability. Now when we talk about verbal ability, it's imperative, it's important that you understand the foundation in terms of vocabulary. Now when we speak about vocabulary, it's one of the 4 fundamental pillars of communication.
Now, when I say fundamental pillars of communication, I am referring to the oral communication. Now, the question would be, what is oral communication? Is it verbal or non-verbal communication? So, we have to take few steps back to understand the foundation. That's why in next few sessions, I'm going to talk about the foundation, the fundamentals of communication skills. Then I will move on to the verbal ability part. So, we often tell each other, or we make this observation and comment that the communication skill is very important if you want to succeed in life. Now, what do we exactly mean by communication skill? So, communication skills is, or rather communication. So, how would you define that? So, whenever two individuals are getting into a conversation, there are two people talking, it could be face-to-face communication, it could be a written communication. What exactly happening is there is an exchange of information, there is a transmission of data. What you see here is that two individuals, there is transmission of data happening, and the transmission of information happening and exchange of data. All right. Now, if we go further, now we need to understand what is a communication cycle, and I have mentioned this as a myth. What do we mean by myth? Myth is something that you think it is right, but actually it's not. The reason you think it's right because this is how you have been trained and this is how you have been taught. So when we talk about communication cycle, we have learned in our school that there is a sender and there is a message, or there is an information, there is a message, and there is a sender who's sending this information, right? Now, there has to be a receiver. Now, once the receiver receives the message, he sends a feedback. Now, think about this aspect. Is the feedback always necessary? So, if we look at an example of a billboard or a hoarding or a newspaper, or if we have a news for that matter, if we are watching news, we are receiving an information, right? But we are not sending any information back, which means this feedback is always not necessary. But in our school, we were taught that this feedback is essential. The feedback, if it's missing, then the cycle is not complete. Now, this is wrong. There is no such thing that in case there is no feedback, the cycle is incomplete. It doesn't really hold water. Now, what do I mean by that? I showed you some examples, like the hoarding. Say, for example, you're walking by the road and there is a hoarding which says sale, 50% sale or 70% sale in Big Bazaar. Either you go and buy or you don't buy, but you have received the information, correct? If you're reading something in a newspaper, you have received the information, you are watching news, you see the newsreader say something and you receive the information. But you are not sending any message back, you are not sending any feedback. But still the communication is happening, you are aware of it. That's why we say that the feedback is not necessary, and hence that's a myth. Now we need to know what are the essentials of effective communication. We always use the word the communication is not effective, the communication is not good. There are certain essentials which is very, very key for an effective communication. Now there are 6 essentials of effective communication. These are assertiveness, authenticity, open-mindedness, empathy, clarity, and listening skills. Now let's understand one by one what do we mean by this. Assertiveness basically means your ability to say no to a person or decline something without offending a person. Say, for example, if somebody comes and asks me for some money, I can either say no, I will not give it to you, or I say fine, I will give it to you. Now this is an essential aspect of a human behavior. In order to understand that, we need to look at 3 important elements. Let me quickly make a note of this here so that you understand what do I mean by this. So 3 important elements. I'll first type it, then I will zoom it so that you can see it clearly.
Okay. So it is aggressive, submissive, assertive. Now what do I mean by aggressive? Aggressive basically means where you are showing force, you are showing aggression, you are being harsh, or that is basically called aggressive. For example, if somebody is asking for 100 rupees and I say, sorry, I'm not going to give it to you, I'm not using the word sorry and I'm being very violent in terms of my body language, or it could be in terms of the words that I'm using. I'm being harsh, I'm being rude. Now that's an aggressive behavior. Submissive means the moment the person is asking, I'm taking money out and giving to that person. I'm not even contesting, I'm not even protesting, which means whatever the other person asks, I submit myself to that person. I don't exercise any kind of restraint. Assertive basically means your ability to say no to a person without harming that person, without making that person feel bad. Okay. Now when we talk about effective communication, it's very important that our communication is assertive in the sense we use words, we use a language, we use vocabulary that is considered more polite. At the same time, you stand your ground. You don't really submit yourself and you still stand your ground. Say for example, when the moment the person is asking for money and I say that, I'm sorry, I just have 100 rupees and I have saved this money for my lunch. If I give it to you, I will have to go hungry. So that's why I request you not to ask for money. Now I'm explaining the situation and then I'm saying no to that person. When we talk about aggressive behavior, I don't give any explanation whatsoever. I simply say no. When I say submissive behavior, I don't look into what my issues are or my limitations or problems are. I immediately accept what the other person is saying. So that's a submissive behavior. Now essentials of effective communication, like I said, is assertiveness, because it allows you to make your point without hurting the other person's feelings. That's why it's an essential. The second point is authenticity. Authenticity basically means whatever you say, you build an element of trust, the other person believes in you. Now when we talk about authenticity, we basically mean when you are speaking to a person, whatever the person says, you end up finding a lot of truth in it, you believe in it, and it helps you build trust. You must have come across a lot of people that you cannot trust because whatever they say is actually not true. What happens in a situation like that is the element of trust recedes, it falls. Now that I'm saying that it's an essential of effective communication, whatever you are saying has to hold water, has to mean the truth. Otherwise, you will lose the trust from the other person. And hence, that's an essential aspect of effective communication. The third point is open-mindedness. Now, what do we mean by open-mindedness? Let me show you an example. Okay. All right. Now, let me type in something here. Child labor. Okay. Now, if you go for an interview and the interviewer asks you a question that do you support child labor? Now 99% of the answers would be no, I do not support child labor. But what if the other person, the interviewer, says that I'm sorry, you don't support child labor, but I do support child labor, because the fundamental definition of child labor in India is incorrect. That needs to be amended, that needs to be changed. Now, are you allowing that other person to express a difference of opinion? That is what open-mindedness is. Open-mindedness is opposite of closed-mindedness, where you build certain assumptions, where you build certain perceptions, and you don't allow anybody to tamper with it, you don't allow anybody to change that. When we speak about effective communication, it's imperative that you allow the other person to express their opinion with an open mind. It's always welcome to allow somebody else to speak about what's in their mind without harming that person or without disagreeing with that person in the very beginning. Two different individuals will definitely have two different opinions, but you should always allow the opinion to be
expressed. Look at it from the other way around, or from the other side. If there's a group of people who are talking to you and they have a certain way of looking at something and you have a different opinion, you definitely want your opinion to be heard. It may not be accepted, but you definitely want that opinion to be given some consideration, that why are you making such an opinion. That's why it's important that we understand that open-mindedness is an important element of essentials of communication. The fourth point is empathy. Now there is another word which is called sympathy, but I am not talking about sympathy here, I am talking about empathy. In order to understand what is empathy, I need to show you an example to demonstrate what do I mean by this. Okay, so I'm going to write a sentence here. Okay, the first one is I am sorry. The second one is I apologize. Now the question here is there a difference between these two sentences or these two words? Okay, so I am sorry, the key word here is sorry in this case. Let me mark it. And in this case it is I apologize. Is there a fundamental difference between these two words? Okay, now since we have this mode of communication through television, so obviously I can't hear what you're saying and there is no way you can express your opinion here, but I would like you to think and understand what exactly do I mean by this. Number one is I'm sorry, number two is I apologize. Is there a difference? Your answer could be yes, there is a difference. Now if there is a difference, you need to think what the difference is. If you think there is no difference, then obviously there are no further questions to that, right? So if you think there is a difference between sorry and apology, what exactly is that? Okay, so before I go ahead, I want to tell you what exactly I mean by this. Now there are two more words. Sympathy versus empathy, right? Now, when we talk about sympathy, I'm just going to write it here. Sympathy is only an expression, and when we talk about empathy, it's an action. Okay, so I can write expression here to make it easy for you. All right, so sympathy is just an expression, empathy is an action. What do I mean by this? To display or to explain that, I need to give you a couple of more examples. I'm going to write, I'm going to give you a situation and then I'm going to write the sentence, okay? The first one is you're talking to a person who says he lost his car. The second one is you're talking to a person who says he lost his mobile phone. Okay,
Now, in a situation like this, just pay attention what I'm trying to say. In a situation like this, now the first one is a stranger, the second one is a friend. You know the second person, but you essentially don't know the first person, right? If your statement is I apologize for your loss, or the second one is I'm sorry to hear about your loss. Okay? Now, the point to be noted is the moment you say I apologize for your loss, that means you are responsible for it. So let me change the color. The moment you say you are sorry, you apologize for the loss, that means you are responsible for it. The moment you say I'm sorry to hear about your loss, you're not saying I apologize, you're saying sorry. That means you are not responsible. Okay? So that's exactly what sympathy and empathy is. Sympathy means sorry. Empathy means I apologize. Sympathy is just an expression to make a person feel good. Empathy means also action. The moment you say I apologize for this or I apologize for the inconvenience, for example, if you're talking to Vodafone or Airtel or Reliance Jio and something is not right with your mobile network, and the customer service representative always says, I apologize for the inconvenience. What does that mean? It means, let me find out what is wrong and let me fix the problem. That is what the word apology is. You will use the word apology when you are directly or indirectly responsible for anything that is wrong. You will use the word sorry when you are not or nowhere concerned in terms of the responsibility or being the reason for anything going wrong. It's just an expression of consoling someone. Sorry is an expression of sympathy. Apologize is an expression of empathy. So when we talk about essentials of communication, we say that you should have empathy. It basically means your words should translate into action. You should not say things just for the heck of it, just for the sake of it. You need to use these words which can also have a following action to bring a change, to make a difference, or to find a solution. The problem is we usually argue with people, we only focus on the problem, but we don't think about the solution. When we talk about the essentials of communication, empathy basically means it's a solution-oriented communication, not a problem-focused communication. All right? So that is what empathy is all about. The fifth one is clarity. Now, what do we mean by clarity? Now, I'm going to showcase a couple of more examples here. Now, clarity, it can be denoted in two ways, in terms of speech or in terms of thought. Okay? Now, when I say in terms of speech, it means the way we speak. Okay? Now, in terms of thought,
the way we listen. Now I'm going to give you an example. Now when we say essentials of communication, this clarity is extremely important. Okay. In terms of thought, the way we listen, I'm going to talk about that in detail when we speak about listening skills. But here I'm going to talk specific to the speech part. Let me show you a number. Okay. Now this is 5. How do I pronounce this? Or how do I write it? I just say F-I-V-E, 5. Right? The second one is this. And the third one is all right. Now pay attention here. The first word what you saw a while ago is 5. All right. Now the pronunciation is 5. F-I-V-E, 5. So I need to bite my lower lip to end the word. It's 5. The second one is 11. So it starts with A, le, ven, 11. And the third one is 12. Like how I ended the number 5 in terms of pronunciation, I do the same with 12 as well. Now, problem that happens among people, I will explain where the issue is. Okay? The pronunciation here, I hope this is visible to all of you. Yes. The pronunciation here, if I may put it in terms of phonetics or easily understandable, it's 5. Correct? 5. But lot of us pronounce that as 5. Instead of saying 5, lot of us mispronounce this as 5. This mispronunciation can lead to misunderstanding, especially when you're speaking to someone on a phone. Now imagine you're speaking to someone on an international call, if you're working in an organization, and usually the connections are sometimes not so good. So when you're making these pronunciations, when you're saying these words, it can lead to misunderstanding. The second one here is 11. So I can pronounce this as a, le, ven, but lot of people pronounce this as 11. Right? Now that's a mispronunciation. This is where they go wrong. Then you have 12. It's 12. This is how it's pronounced, but we make mistake. We just say 12. Okay? Now this is exactly what clarity is all about in terms of speech. Now the way we learnt pronunciation in our school itself is wrong. Say for example, this particular letter. Now this is a letter in English alphabet system. How do we pronounce this? It's pronounced as H. Okay? But in southern part of India, everybody pronounces this letter as H. It's not H, or let me make it this way. They say H. It's not H, it's H. Alright? Say for example, the letter M. It's pronounced as M. But in southern India, everybody pronounces that as Yam. For example, N. And it's pronounced as yen. There are more such examples. Say for example, O. It's pronounced as O, but lot of people pronounce this as wo. So they say yam, yen, wo, p. It's not yam, yen, it's m, n, o. Likewise, this particular letter
is H. Alright. Now when you mispronounce the letters itself, it can lead to mispronunciation of words also. Alright. Say for example, the word class, lot of people pronounce this as class. It's not class, it's class. So I have K, L, A, S, class. This is how it's pronounced. But people make a mistake and they make it class. Say for example, I have, just a moment. I have the word which is page. Okay. Now the pronunciation is P, A, J, page. Correct? But lot of people replace the J with a Z, page. They say page number. What is the page number? It's not page, it is page. Alright? They sometimes interchange as well. For example, it's zone. Instead of saying zone, they pronounce this as zone. These are the mispronunciation that you end up carrying because this is how you learnt in the school, right? So I cannot blame the students who are mispronouncing words. Even I was taught like that in school. Even I studied in government school, non-English medium school. But later I had to learn it for my job. So when you do not understand how a word is pronounced, the best way is to refer to the dictionary. Now that you have online dictionary available, you can just enter a word in Google, put on a headphone or switch on the speaker in your system and you can hear the pronunciation. So this pronunciation aspect is very important when we speak about clarity. In case if you make mistakes in terms of pronunciation, it can lead to a very different meaning. Sometimes these words have different pronunciation and it leads to a different meaning altogether. For example, content and content. These are two different words, but we interchange. Lot of times, lot of people use the word content. Please give me the training content. It's not training content, it's training content. So these are the areas where you make pronunciation mistakes in terms of certain sounds, and that can lead to a completely different meaning. Okay. So the more you understand, the more you will discover where exactly you are going wrong, and my job or this training is to help you understand how to correct these mistakes. And that's why the importance of this communication skill is really high, because so that you can understand that what you have learned in the past is actually not correct, and this is the right way of speaking and writing. Alright. And the last element of essentials of communication is listening skills. Listening skills is nothing but a step further of hearing. What we are hearing is just the sound because we have the ear, but listening is something more psychological. Listening is the next step of hearing. Hearing is just receiving the sound. Listening is receiving the sound, translating that into something which you can understand, and you respond to it. For example, if the phone is ringing, if my phone is beeping, if it's ringing, I'm hearing it. But when I'm answering, that means I'm listening to it and I'm responding to it. And there are different types of listening, there are different stages of listening. All these elements you will get to know in the next session, whenever we have that scheduled, probably tomorrow. But please do a recap, rewind the YouTube session, whatever questions you have and whatever you want to learn in terms of effective communication. Feel free to post your question in the YouTube comment section. I'll take a look. I will announce the name of the person who's posing these questions and I will provide you with the answer. Alright. Thank you so much for tuning in this morning. I'll see you soon. Bye-bye. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss permutations and combinations.
But before we understand what is meant by permutations and combinations, I would recommend you people to understand counting principles. అంటే permutation combination అనేది మీరు స్కూల్ డేస్ నుంచి చదవడం సేమ్ టాపిక్. ఇక్కడ మీరు న్యూగా ఏం నేర్చుకోలేదు. వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ అవర్ స్కూల్ డేస్ ద సేమ్ థింగ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు రిపీట్, బట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్స్. whereas like you take more time to do it in your school days, but here we are going to solve the questions within 45 seconds, 30 to 45 seconds, depends on the context. But మనం ఇక్కడ permutations and combinations అని చెప్పగానే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఆర్ లైక్ వెరీ హార్డ్. permutation combination and probability అంటేనే మీరు చూసినట్లయితే ఈ టాపిక్స్ హార్డ్ అండ్ ఇది మాకు రాదు అనే ఒక మైండ్ సెట్లో ఉంటారు. ఇట్స్ నథింగ్ like that. It is so easy if you understand and work on it. Now ee permutations and combinations ane topic ni manam complete ga nerchukuneku mundu there is something called counting principles, which is most essential part of permutation combination. Ee particular component ni meer nerchukoli, which is nothing but counting principles or principles of counting, fundamental principles of counting లేదా basic principles of counting అని ఉంటుంది మీకు బుక్స్లో. ఫస్ట్ అది మీరు అర్థం చేసుకున్నప్పుడే దెన్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై permutation and then what is meant by combination. And trust me, మీ కాలేజ్ డేస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డ్రైవ్స్లో లెట్స్ సే వాట్ ఎవర్ ద కంపెనీ మే CMMI level 3, level 4, level 5 కంపెనీస్, ఏ కంపెనీస్ అయినా మీరు ఆన్ క్యాంపస్ కానీ ఆఫ్ క్యాంపస్ కానీ అటెండ్ అయ్యేటట్టుకుంటే మీకు కాంప్లెక్స్ లెవెల్లో క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉండదు. చాలా స్టాండర్డ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్, ఐ మీన్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే వస్తాయి. సో రిపీటెడ్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఆ మెథడ్స్ అని మనం ఎలా చేయగలుగుతాము, ఐ మీన్ ఎలా సాల్వ్ చేయగలుగుతామని తెలిసి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఫర్ యూ. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఇస్ నథింగ్ బట్ fundamental principles of counting. Just have a look at the screen. Ee fundamental principle of counting lo we have two different things. First one is multiplication and second one is addition. So what does mean by multiplication? See, ee particular principle meer chusnatlaithe just have a look at it. If one operation can be performed in m ways, m అనేది ఇక్కడ వేరియబుల్ గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. if one operation can be performed in m ways and corresponding to the each way of performing the first operation, a second operation can be performed in n ways, then the two operations together can be performed in m into n ways. So m into n or m cross n ways. Alright, now దీనికి మనం ఎగ్జాంపుల్ అనేది నెక్స్ట్ చూద్దాం. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ రూల్, సెకండ్ రూల్. అడిషన్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే if two jobs such that they can be performed independently in m and n ways respectively, then either of the two jobs can be performed in m plus n ways. So సింపుల్ గా రెండు రూల్స్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఈ డెఫినేషన్స్ ఆబ్వియస్లీ దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు యాజ్ సచ్ డెఫినేషన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో ఇవి రెండు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్, ఐ మీన్ మల్టిప్లికేషన్ అండ్ దెన్ అడిషన్ రూల్. సో మల్టిప్లికేషన్లో లెట్స్ సే m వేస్లో ఒక టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేస్తే, ఐ మీన్ ఒక ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకొని n వేస్లో ఇంకొక టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు, సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి m ఇంటూ n వేస్. వేరస్ ఇన్ అడిషన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి m అనేది లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆపరేషన్ m వేస్లో మనం పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు, లెట్స్ సే నదర్ ఆపరేషన్ 2ని మనం n వేస్లో పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అడిషన్ కాబట్టి m ప్లస్ n వేస్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఇది అప్లికేషన్, ఐ మీన్ దీని యొక్క అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుందని మనం చూద్దాం. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. If you see the first question, if a die is cast, see, I mean oka die manam vestam, throw chestam antam kada, it's nothing but cast word. If a die is cast and a coin is tossed, find the number of all possible outcomes. I repeat the question, just make a note. If a die is cast and then a coin is tossed, find the number of total possible outcomes. Okay, now let's say we have a die and a coin. We have a die and a coin. Now if you observe this, then in 3 dimension lo koncham consider cheskunte, this is how a die looks like, and we all know that. Let's say for example this is like 1 and 2, let's say 3, 4, 5, and here let's say it's like 1. Okay, so okay, ఇదొక డై అని చెప్పి మనం తీసుకుందాం. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ 3 dimensional డై. అండ్ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ డైకి, లెట్స్ సే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ అ డై అండ్ దిస్ అ కాయిన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ ఫర్ అ డై ఇట్ హ్యాస్ హౌ మెనీ ఫేసెస్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ 6 ఫేసెస్. కరెక్ట్, ఒక డైలో 6 ఫేసెస్ మనకు ఉంటుంది. అండ్ వెరస్ ఒక కాయిన్ మీరు చూసినట్లయితే, సో దిస్ ఇస్ వన్ ఫేస్ ఆఫ్ ద కాయిన్, ఇంకొక ఆర్ అదర్ ఫేస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇదర్ ఇట్ ఇస్ హెడ్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ టైల్. కరెక్ట్, ఓకే. సో ఒక ఫేస్లో మీకు కాయిన్లో చూసినట్లయితే హెడ్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొక ఫేస్లో ఇట్ ఇస్ టెయిల్. అండ్ నా హియర్ సే, సో డై మీరు చూసినట్లయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. ఆ 6 ఫేసెస్ని మనం చూసినట్లయితే ఒక ఫేస్లో ఒక సింగిల్ డాట్ ఉంటుంది అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇంకొక ఫేస్లో 2 డాట్స్ ఉంటుంది అండ్ ప్రాబబ్లీ 3 డాట్స్ అండ్ 4 డాట్స్, లెట్స్ సే 5 డాట్స్ and probably the last face which represents 6 dots. Correct. Now these are the 6 faces of a die. So please try to understand, when we
కాస్ట్ అ డై అంటే వెన్ వీ త్రో అ డై, రోల్ అవుట్ అ డై, ఒక డైస్ని మనం దీంట్లో మీరు see, another thing you have to understand, if it is a single it is die, and let's say if it is a plural they'll say dice, D-I-C-E. Okay, first we'll understand how one die works, and then we'll understand how coin works. So ఈ డైని మీరు చూసినట్లయితే, ఒక డైని మనం రోల్ చేసినప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే మనకి సో ఈదర్ మనకు అవుట్కమ్స్ ఏంటి మనం చూసినట్లయితే, ఈదర్ మనకి 6 రావచ్చు, 1 రావచ్చు, లేదంటే 2 రావచ్చు, లేదంటే 3 రావచ్చు, లేదంటే 4 రావచ్చు, లేదంటే 5 రావచ్చు, లేదంటే 6 రావచ్చు. మరి ఈ డైకి మనం కన్సిడర్ చేసినట్లయితే ఎన్ని ఫేసెస్ అని నేను చెప్పినట్లయితే 6 ఫేసెస్ అని మీకు చెప్పాను. సో ఆ 6 ఫేసెస్ని ఇండివిజువల్గా చేశాను. ఈ 3 డైమెన్షనల్ పిక్చర్లో మీకు చూసినట్లయితే 3 ఫేసెస్ మాత్రమే ఉంటుంది. ప్రాబబ్లీ ఈ బ్యాక్ సైడ్ ఇంకొక ఫేస్, నదర్ ఫేస్ అండ్ నదర్ ఫేస్, సో టోటల్గా 6 ఫేసెస్. మరి ఈ డైని మీరు రోల్ చేసినప్పుడు చూసినట్లయితే మరి ఏ ఫేస్ని మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటారంటే ఆబ్వియస్లీ ద అప్పర్ ఫేస్. సో పైన ఏదైతే మనకి డిస్ప్లేలో ఉంటుందో, ఏదైతే మనం చూడగలుగుతామో దీన్నే మనం అవుట్పుట్గా కన్సిడర్ చేస్తాం ఒక డైని మనం వేసినప్పుడు. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ డైని మనం రోల్ చేసినప్పుడు మనకి ఇదన్నా రావచ్చు, లేదు ఇది, లేదంటే 3, లేదంటే 4, లేదంటే 5, లేదంటే 6. సో టోటల్గా 6 ఫేసెస్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ మనం ఎన్ని వేస్ చూసినట్టయితే 6 వేస్. సో ఈ 6లో మనకి ఏదైనా రావచ్చు. కరెక్ట్, ఒక పర్టికులర్ డైని రోల్ చేసినప్పుడు మీకు 1, లేదు 2, లేదు 3, లేదు 4, లేదు 5, లేదు 6 ఏదైనా రావచ్చు. ద సేమ్ థింగ్ మనం ఒక కాయిన్ని టాస్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 డిఫరెంట్ వేస్. కరెక్ట్, సో ఈదర్ యుల్ గెట్ ఎ హెడ్ ఆర్ యుల్ గెట్ ఎ టెయిల్. సో రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. బట్ పాసిబుల్ ఎన్ని వేస్ అని మీరు చూసినట్లయితే 2 వేస్. ఎన్ని వేస్ అని మీరు చూసినట్టయితే 2 వేస్. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అనేది మీకు పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ మీకు ఏది అవసరం లేదు, జస్ట్ అ ప్రిన్సిపల్, కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్. సో ఇవన్నీ మీరు అర్థం చేసుకున్నప్పుడే మీకు పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ ప్రాబబిలిటీ ఈజీ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఆపరేషన్, దీన్ని మనం సెకండ్ ఆపరేషన్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం. రోలింగ్ అవుట్ అ డై ఇస్ అ ఫస్ట్ ఆపరేషన్ అండ్ దెన్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ ఇస్ అ సెకండ్ ఆపరేషన్. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఆపరేషన్లో మీరు ఎన్ని వేస్లో మీకు ఛాన్సెస్ ఉందంటే 6 వేస్లో మీకు అవుట్పుట్స్ రావచ్చు. అండ్ సెకండ్ ఆపరేషన్స్లో మీకు చూసినట్లయితే మీరు చూసినట్టయితే మీకు ఎన్ని వేస్లో అవుట్పుట్ రావచ్చు అంటే 2 డిఫరెంట్ వేస్లో. మరి క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ మెనీ వేస్, మీరు ఒకసారి క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇఫ్ డై ఈస్ కాస్ట్ అండ్ ద కాయిన్ ఇస్ టాస్డ్, బోత్ రెండు చెప్పాడు. దెన్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్టయితే 6 అవుట్కమ్స్, ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2 అవుట్కమ్స్. సో ప్రాబబ్లీ ఇది మనం m వేస్ అని తీసుకుంటే అండ్ ఇది మనం n వేస్ అని తీసుకుంటే, సో ద ఆన్సర్ ఇస్ వీ నో దట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి m into n వేస్. కరెక్ట్, సో ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఈ డైస్కి అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్లయితే 6, కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు అవుట్కమ్ చూసినట్లయితే 2, సో 6 into 2 it is going to be 12 ways. It's going to be 12 ways. This is how it works. Okay, 6 into 2. So next question మీరు చూసినట్లయితే there are 6 buses running between Hyderabad and Bangalore. Okay, there are 6 buses running between Hyderabad and Bangalore. In how many ways can a man go from Hyderabad to Bangalore and return by a different bus? I repeat the question. This is a basic question once again. Look at the question. There are 6 buses running between Hyderabad and Bangalore. సో దీని నుంచి మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే బెంగళూరుకి హైదరాబాద్కి ఎన్ని బస్సెస్ నడుస్తున్నాయంటే 6 బస్సెస్ రన్ అవుతుంది. దాంట్లో మీరు చూసినట్లయితే ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ కెన్ అ మ్యాన్ గో ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు అండ్ రిటర్న్ బై ఎ డిఫరెంట్ బస్. సో ఒక పర్టికులర్ మనిషిని మీరు చూసుకున్నట్లయితే, ఒక పర్సన్ మీరు తీసుకుంటే ఆ పర్సన్ హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకి వెళ్ళిన బస్ అయితే డిఫరెంట్ అండ్ రిటర్న్ వచ్చిన బస్ అయితే డిఫరెంట్. మొత్తం ఎన్ని బస్సెస్ హైదరాబాద్కి బెంగళూరుకి నడుస్తున్నాయి అని మీరు చూసినట్లయితే 6 మాత్రమే. కరెక్ట్. నా ఇప్పుడు చూడండి, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 3, 4, 5, 6. So we have, if you look at this, we have 6 different buses. Okay, so దీన్ని నేను బాక్సెస్లో మెన్షన్ చేస్తాను. So we have 6 different buses. Okay, in the sense first bus, second bus, third bus, fourth bus, fifth bus, sixth bus. Now ఇప్పుడు హైదరాబాద్, అండర్స్టాండ్ దిస్, హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు, హైదరాబాద్ టు బెంగళూరు. కరెక్ట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి చూస్తే 6 బస్సెస్ హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకి నడుస్తున్నాయి, 2 వెళ్ళి రావడానికి. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఒక మనిషి ఫస్ట్ హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకి ఒక బస్సులో వెళ్ళాడు. అట్ ద సేమ్ టైం రిటర్న్ బెంగళూరు నుండి హైదరాబాద్కి వచ్చేటప్పుడు
వేరే బస్సులో వచ్చాడు అంటే అదే బస్సులో రావలేడు, అప్పుడు అదే బస్సులో రావట్లేదు. సో అప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్, ఎన్ని పాసిబుల్ వేస్ తను వెళ్ళి రావచ్చు అని మీరు చూసినట్టయితే దిస్ సో సింపుల్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరులో వెళ్ళినప్పుడు తను వెళ్ళేటప్పుడు తనకు మీరు చూసినట్లయితే 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అవునా? అంటే ఫస్ట్ బస్ కానీ, సెకండ్ బస్ కానీ, థర్డ్ బస్ కానీ, ఫోర్త్ బస్ కానీ, ఫిఫ్త్ బస్ కానీ, సిక్స్త్ బస్ కానీ, 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకి వెళ్ళేటప్పుడు తనకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే 6 బస్సెస్ ఆర్ 6 డిఫరెంట్ వేస్లో తను వెళ్ళచ్చు. కరెక్ట్, 6 డిఫరెంట్ బస్సెస్ యూజ్ చేసి. నా థింగ్ ఇస్ బెంగళూరు నుండి, సో ఇప్పుడు వెళ్ళేదానికి 6 డిఫరెంట్ వేస్, ఫ్యాంటాస్టిక్. నా బెంగళూరు నుండి రిటర్న్ తను హైదరాబాద్కి రావాలి. సో వెళ్ళిపోయాడు, వెళ్ళి రీచ్ అయ్యి, సో వెళ్ళేటప్పుడు ఎన్ని వేస్ మీరు చూసినట్లయితే 6 డిఫరెంట్ వేస్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు బెంగళూరు హైదరాబాద్ రావడానికి తనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? సో సింపుల్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. సో ఏ బస్సులో అయితే తను హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకి వెళ్ళాడో ఆ బస్సులో తను రావట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే, ఇదేం కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఈ థర్డ్ బస్, ఈ 3 అనే బస్సులో తను వెళ్ళాడు, అవునా? సో 3 అనే బస్సులో తను వెళ్ళేటప్పుడు తనకు 6 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో 3 అనే బస్ని తను సెలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళాడు. సో 6 వేస్ తనకు ఉన్నాయి, దాంట్లో 3 సెలెక్ట్ చేసుకొని వెళ్ళాడు. బట్ ఇప్పుడు రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు తన ఆప్షన్స్ మీరు చూసినట్లయితే తనకి ఫస్ట్ బస్ అండ్ సెకండ్ ఉంటుంది, 3 మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు, 4 అండ్ దెన్ 5 అండ్ దెన్ 6. సో తను రిటర్న్ రావడానికి తనకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని మీరు చూసినట్లయితే 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే తను వెళ్ళేటప్పుడు థర్డ్ బస్లో వెళ్ళాడు కాబట్టి రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు తన ఆ థర్డ్ బస్ని మనం కన్సిడర్ చేయట్లేదు. సో తను తిరిగి రావడానికి 1 2 3 4 5. ఓకే, అంటే ఇది బస్ నెంబర్స్ 1 2 4 5 6 అనేది బస్ నెంబర్స్ కౌంట్ మీరు చూసినట్లయితే 1 2 3 4 5. సో బెంగళూరు నుండి హైదరాబాద్ రావడానికి తనకి 5 డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. బెంగళూరు రావడానికి 5 డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. సో వెళ్ళడానికి 6 వేస్, రిటర్న్ రావడానికి 5 వేస్. సో ఓవరాల్ పాసిబుల్ వేస్ ఎన్ని మీరు చూసినట్లయితే 6 వేస్ ఇంటూ 2 డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్, ఇది మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్. సో 6 వేస్ ఇంటూ 5 వేస్, 6 వేస్ ఇంటూ 5 వేస్, 6 5s are 30 వేస్. సో తను టోటల్గా ఎన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో వెళ్ళి రావచ్చు అంటే 30 డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో తను వెళ్ళి రావచ్చు. అంటే ఐ మీన్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ బస్, వచ్చేటప్పుడు ఫోర్త్ బస్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్ళేటప్పుడు ఫిఫ్త్ బస్, వచ్చేటప్పుడు సెకండ్ బస్. ఇలాంటి డిఫరెంట్ వేస్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఎన్ని వేస్ అంటే 30 డిఫరెంట్ వేస్లో తను వెళ్ళి రావచ్చు. అంటే వెళ్ళేటప్పుడు ఒక బస్లోను, రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఒక బస్లోను. సో దిస్ ఇస్ ఆన్సర్, 30 డిఫరెంట్ వేస్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 4 persons entered the lift cabin. I repeat, 4 persons entered the lift cabin on the ground. On the ground floor of a 6th floor office. I repeat the question. 4 persons entered the lift cabin on the ground floor of a 6th floor office. Full stop. Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor beginning with the first. Full stop. Find the total of ways in which each of the 4 persons can leave the cabin at different floors. I repeat the question. ఒకసారి మీరు చూసినట్లయితే 4 persons entered the lift cabin on the ground floor of a 6th floor office. So ఒక 6th floor office అని చెప్పారు అంటే try to understand it has 6 floors which includes ground floor. Okay, so 6th floor office అనేది మీరు చూసినట్లయితే which includes ground floor. Okay, in the sense let's say మీరు ఇలా కన్సిడర్ చేసుకుందాం, టోటల్గా 6 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి అంటే లైక్ this is how. Okay, so ground floor, first floor, second floor, third floor, fourth floor, fifth floor. సో ఆల్ టుగెదర్ మొత్తం గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుండి 5th ఫ్లోర్ వరకు మీరు చూసినట్లయితే టోటల్గా ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి? 6 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. ఇలా మెన్షన్ చేశాడు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. 6th ఫ్లోర్ ఆఫర్స్ అంటే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకోండి. వెరాస్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుండి 5th ఫ్లోర్ టోటల్గా ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి? 6 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు 4 persons ఎంటర్డ్ ద లిఫ్ట్ క్యాబిన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 4 persons ఈ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో క్యాబిన్లో ఎంటర్ అయ్యారు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎంటర్ అయ్యారు. నా సపోజ్ ఈచ్ ఆఫ్ దమ్ కెన్ లీవ్ ద క్యాబిన్ ఇండిపెండెంట్లీ అట్ ఎనీ ఫ్లోర్ అన్నాడు. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ నలుగురు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుండి ఏ ఫ్లోర్లో కావాలంటే ఆ ఫ్లోర్లో వాళ్ళు they can leave, they can go to, let's say for example నాకు సెకండ్ ఫ్లోర్ వెళ్ళాలంటే let's say I'm one of the 4 persons in that lift. For example నాకు సెకండ్ ఫ్లోర్ కావాలంటే నేను సెకండ్ ఫ్లోర్ చూస్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇలా 4 members ఇండిపెండెంట్గా ఏ ఫ్లోర్లో ఉన్నా వాళ్ళు వెళ్ళిపోవచ్చు. alright, they can leave the floor. So leave the cabin and independently at any floor beginning at the first. Okay, find the total number of ways in which each of the 4 persons can leave the cabin at different floors అంటే సో సింపుల్. ఇప్పుడు 4 members ఎక్కారు.
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో అని తీసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వచ్చాం. లెట్స్ సే వీఆర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్. సో ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఒక్కొక్క పర్సన్ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఫ్లోర్లో వెళ్తున్నాడు. అది మీరు బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. మీరు క్వశ్చన్ని చూసినట్లయితే ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఇన్ విచ్ ఈచ్ ఆఫ్ ద 4 persons కెన్ లీవ్ ద క్యాబిన్ అట్ డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ అన్నాడు. అట్ డిఫరెంట్ ఫ్లోర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్ ఎవరో ఒకరు మాత్రం, అంటే 4 members ఉన్నారు కదా ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో, క్యాబిన్లో 4 members ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్ దిగుతున్నాడు అంటే ఇంకా ఎవరు దిగడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఒక్కొక్క ఫ్లోర్లో ఒక్కొక్కరు మాత్రమే దిగడానికి ఛాన్స్, బయట ఛాన్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో, అండర్స్టాండ్ దిస్, ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాబిన్ వదిలేసి ఫ్లోర్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ ఫస్ట్ పర్సన్కి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అంటే 1 దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఛాన్స్. ఇక్కడ ఈ 4 members ఏదైనా ఒక పర్సన్ తీసుకుందాం. ఆ పర్సన్కి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో దిగచ్చు, లేదు సెకండ్, లేదు థర్డ్, లేదు ఫోర్త్, లేదు ఫిఫ్త్. సో ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఒక ఫస్ట్ పర్సన్కి ఎవరైతే క్యాబ్ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాడో ఈ ఫస్ట్ పర్సన్కి దిగడానికి 5 chances ఉంటుంది, 5 different ways ఉంటుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ నలుగురిలో మీరు ఒక క్యారెక్టర్ని తీసుకోండి. సో మీరందరూ 4th floorలో మీ 4 members గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో లిఫ్ట్లో ఆ క్యాబిన్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ 4 membersలో మీరే ఫస్ట్ పర్సన్ తీసుకుంటే, మీరే ఫస్ట్ ఎవరు బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారంటే మీకు 5 different waysలో మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. మీరు ఫస్ట్ కానీ, సెకండ్ కానీ, థర్డ్ కానీ, ఫోర్త్ కానీ, ఫిఫ్త్ కానీ వెళ్ళిపోవచ్చు. అవునా? లెట్స్ సే మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ అనుకుందాం. అప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో 1 person ఒకరు దిగేశారు, ఫస్ట్ పర్సన్ అవుట్. నా లిఫ్ట్ అనేది మీరు ఈ క్యాబిన్ అనేది చూసినట్లయితే సెకండ్ ఫ్లోర్కి మూవ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్కి మీరు చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఆప్షన్ నుంచి తీసేయచ్చు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒకరు దిగేశారు, అదే ఫ్లోర్లో ఇంకెవరు దిగలేరు కాబట్టి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫ్లోర్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్కి ఛాన్స్ వస్తుంది దిగడానికి. సో తనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే సెకండ్ ఫ్లోర్లోనే తను దిగాల్సిన అవసరం లేదు. తనకి సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్, ఫోర్త్ ఫ్లోర్, ఫిఫ్త్ ఫ్లోర్, అంటే తనకి 4 floors అంటే 4 different ways ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, లెట్స్ సే దాంట్లో సెకండ్ పర్సన్ దిగేశాడు అని తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు థర్డ్ ఫ్లోర్కి వచ్చేసరికి థర్డ్ పర్సన్. సో ఇప్పుడు తనకి ఖచ్చితంగా థర్డ్ ఫ్లోర్లోనే దిగాల్సిన అవసరం లేదు. తనకి థర్డ్ ఫ్లోర్ ఉంది, ఫోర్త్ ఫ్లోర్ ఉంది. సో థర్డ్ పర్సన్కి 3 floors ఉన్నాయి. రైట్ అండర్స్టాండ్, థర్డ్ పర్సన్కి 3 floors ఉన్నాయి. తను థర్డ్ లేదు ఫోర్త్, తను ఫిఫ్త్, ఏ ఫ్లోర్ ఉన్నా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే తనకి 3 ways ఉంది దిగడానికి. నా లెట్స్ సే ఈ పర్సన్ థర్డ్లోనే దిగిపోయాడని తీసుకున్నాం. లాస్ట్లో వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఫోర్త్ పర్సన్. సో ఈ 4th person ఒకడే మిగిలి ఉన్నాడు ఆ క్యాబిన్లో. ఈ 4th personకి ఈదర్ తను 5th floorలో దిగచ్చు, లేదంటే 4th floorలో దిగచ్చు. అంటే 2 ways మాత్రమే ఉంది, 2 floors మాత్రమే బ్యాలెన్స్ ఉంది. వెరీ సింపుల్. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో అందరూ క్యాబిన్లో ఉన్నారు. సో ఒక్కొక్కరు దిగుతూ వస్తున్నారు. ఫస్ట్ ఆ లిఫ్ట్ నుంచి, ఆ క్యాబిన్ నుండి బయటికి వెళ్ళిపోయే పర్సన్కి 5 ways ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ వెళ్ళే పర్సన్కి ఫస్ట్ ఆల్రెడీ ఒక అతను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి 4 ways ఉంటుంది. అండ్ థర్డ్ వెళ్ళే పర్సన్కి 3 ways ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఫోర్త్ వెళ్ళే పర్సన్కి 2 different ways మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఓవరాల్గా ఎన్ని వేస్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళడానికి అని మీరు చూసినట్లయితే 5 into 4 into 3 into 2, which is 5 4s are 20, 23s are 60, which is 120 ways. So any different ways lo vallu bayatiki vellachu ani meer chusinatleyte 120 ways. I hope you understand this. Let's go to the next question. So in an aptitude test there are 3 sections. So oka aptitude test undi, dantlo 3 sections undi. Aa sections enti meer chusinatleyte QA is nothing but quantitative aptitude or quantitative ability. Just the short form lo note chestunnanu, meer ela consider chesukochu. For example, ఆ టెస్ట్లో ఎన్ని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే QA అండ్ దెన్ VR ఇస్ నథింగ్ బట్ వర్బల్ రీజనింగ్. ఓకే, అండ్ దెన్ LR అని చెప్పి ఇంకొక మాడ్యూల్ ఉంది విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లాజికల్ రీజనింగ్. సో 3 ఉన్నాయి, ఒకటి QA, ఒకటి VR, ఇంకోటి LR. QA అంటే క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్, VR అంటే వర్బల్ రీజనింగ్, అండ్ దెన్ LR అంటే లాజికల్ రీజనింగ్. కంటైనింగ్ 4 questions, 6 questions, and then next మీరు చూసినట్టయితే 11 questions. 4 questions, 6 questions, 11 questions respectively. In how many ways can a candidate select one question from each of the 3 sections? Okay, so one question select చేసాం. For example, so simple, నా ముందర క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంది. ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో 3 సెక్షన్ ఉంది. This is section 1, Section 2, Section 3. 3 sections ఉన్నాయి అని తీసుకుందాం.
ఓకే 3 సెక్షన్స్. ఫస్ట్ సెక్షన్ మీరు చూసినట్లయితే క్వాంటిటేటివిటీ, సెకండ్ సెక్షన్ వర్బల్ రీజనింగ్, థర్డ్ సెక్షన్ లాజికల్ రీజనింగ్. ఫస్ట్ సెక్షన్లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? 4. సెకండ్ సెక్షన్లో 6 క్వశ్చన్స్, థర్డ్ సెక్షన్లో 11 క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ కెన్ అ క్యాండిడేట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ క్యాండిడేట్ నేనేం తీసుకుంటా కాసేపు. సో నేను ఒక్కొక్క సెక్షన్ నుండి ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ని చూస్ చేస్తున్నా. అప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు, ఎలాంటి పాసిబిలిటీస్ వస్తాయి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఈ ఫస్ట్ సెక్షన్ నుంచి నాకు 4 క్వశ్చన్స్ ఉంది. సో ఈ 4లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, 2, 3, 4 నా ముందర 4 క్వశ్చన్స్ ఉంది. ఈ 4 క్వశ్చన్స్లో నన్ను ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోమంటే నేను ర్యాండమ్గా డిఫరెంట్గా ఏదో ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే థర్డ్, లేదంటే ఫోర్త్. సో ఎలాగైనా నాకు 4 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను ఏదో ఒక క్వశ్చన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. 4 డిఫరెంట్ వేస్ అంటే ఫస్ట్ లేదా సెకండ్ లేదా థర్డ్ లేదా ఫోర్త్. సో నాకు 4 ఛాన్సెస్ ఉంటుంది, కరెక్ట్? ఈ 4లో నేను ఏదో ఒక చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి సో నాకు 4 వేస్. ద సేమ్ థింగ్ సెకండ్ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? 6 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ 6లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోబోయేది ఏదో ఒకటి మాత్రమే. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు 6 ఆప్షన్స్ ఉంది కాబట్టి 6 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా సెకండ్, లేదా థర్డ్, లేదా ఫోర్త్, లేదా ఫిఫ్త్, లేదా 6. సో 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో 6 డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్లో నేను ఏదో ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు 6 డిఫరెంట్ వేస్ అనే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ 11 క్వశ్చన్స్, 11 క్వశ్చన్స్ థర్డ్ సెక్షన్. సో నేను క్యూఏలో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, దెన్ విఆర్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, అంటే సెకండ్ సెక్షన్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. దెన్ థర్డ్ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి లాజికల్ రీజనింగ్. లాజికల్ రీజనింగ్లో నాకు 11 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 11లో నేను ఎన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను? ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో నాకు ఆ ఒక్క క్వశ్చన్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేదానికి నాకు ఎన్ని డిఫరెంట్ ఛాన్సెస్ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయని చూస్తారంటే 11 ఉన్నాయి. అంటే నేను ఫస్ట్, లేదా సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, 6, 7, 8, 9, 10, 11. సో ఈ 11లో నాకు 11 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 11 డిఫరెంట్ వేస్ అంటే సో సింపుల్. మీ ముందర ఇలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అని మీరు తీసుకున్నట్లయితే 7, 8, 9, 10, 11. ఈ 11 డిఫరెంట్ వేస్ ఏంటి, ఎలా అంటే సో సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒకసారి ఈ 11 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నేను ఎలా చూస్ చేసుకుంటాను? ఒక క్వశ్చన్ మాత్రమే చూస్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అంటాను. సో దిస్ ఇస్ వన్ పర్టికులర్ వే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేదు ఫోర్త్ కాదు, సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సెలెక్ట్ 8th క్వశ్చన్. సో దిస్ ఇస్ అనదర్ పర్టికులర్ వే. సో ఇలాంటి 11 డిఫరెంట్ పాసిబుల్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ సెక్షన్ 1లో 4 డిఫరెంట్ వేస్, సెక్షన్ 2లో 6 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను ఒక క్వశ్చన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. సెక్షన్ 3లో మీరు చూసినట్లయితే 11 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను క్వశ్చన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఓవరాల్గా ఎలా చూస్ చేసుకోవచ్చు అని నేను చూసినట్లయితే 4 into 6 into 11. ఓకే, సో 4 into 6 into 11 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో ఓకే దిస్ ఇస్, ఇది m అనే ఆపరేషన్ అని తీసుకుంటే ఇది n అండ్ దిస్ ఇస్ p అని తీసుకుంటే ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి m into n into p operations. In such case 4 into 6 it is going to be 24 and 24 is 24 into 11, so probably it is like 4 and 2 and 4 it is 2, so it is 4, 6, 2, so answer is 264 ways. సో 264 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి ఆ 264 ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫస్ట్ మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ వేలో జస్ట్ చెప్తాను. ఈ 264 వేస్ అనేది మనకు ఆన్సర్ వచ్చింది. ఈ 264 అనేది ఏంటి, ఎందుకు అన్ని డిఫరెంట్ పాసిబుల్ వేస్ వస్తున్నాయి మీకు అర్థం కావాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ సెక్షన్లో 1, 2, 3, 4. సో దిస్ ఇస్ సెక్షన్ 1. ఈ సెకండ్ సెక్షన్లో మీరు చూసినట్లయితే 1, 2, 3, 4. అండ్ థర్డ్ సెక్షన్లో మీరు చూసినట్లయితే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. సో ఇలా 3 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 264 వేస్ అనేది ఏంటి, ఎలా వచ్చింది? మనం సింపుల్గా 4 into 6 into 11 చేసాం, బట్ ఏంటంటే మీకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సెక్షన్లో నాకు 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, నేను ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకోగలుగుతాను. లెట్స్ సే నేను 4ని చూస్ చేసుకున్నాను. ఓకే, అండ్ ఈ పర్టికులర్ సెక్షన్లో నేను థర్డ్ క్వశ్చన్ని చూస్ చేసుకున్నాను. సెక్షన్ 3కి వచ్చేసరికి నేను సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకున్నాను. సో ఇది ఒక వన్ వే. ఈ పర్టికులర్ ఒకసారి చూసినట్లయితే 4th క్వశ్చన్, 3rd క్వశ్చన్, 7th క్వశ్చన్, ఈ పర్టికులర్ది వన్ వే. ఓకే, సో ఇలా నెక్స్ట్ టైం నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం నేను చేసినట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ క్వశ్చన్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే 3rd క్వశ్చన్ అండ్ దెన్ ఇంకొక
2, 3, 3. సో ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్లో నేను ఓవరాల్గా దీంట్లో ఒక క్వశ్చన్, దీంట్లో ఒక క్వశ్చన్, సెక్షన్ 3లో ఒక క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకోగలుగుతున్నా అంటే 264 డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చూస్ చేసుకోగలుగుతాను. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. కరెక్ట్. Now let's see. So a tricolor flag is to be formed having adjacent strips of 3 different colors chosen from 6 different colors. How many different flags can be formed with a different design in which all the 3 strips are always in horizontal position? I repeat, a tricolor flag is to be formed having 3 different adjacent strips with 3 different colors chosen from 6 different colors. How many different flags can be formed with 3 different design in which all 3 stripes are always horizontal position? It's so simple. So మీ దగ్గర 6 different colors ఉన్నాయి. ఓకే, 6 different colors. ఆ 6 different colors నుంచి మనం ఒక tricolor flag ని రెడీ చేస్తాం. How it works? It's so simple. Let's say this is a flag. Okay, it's a flag. So it's like horizontal stripes అని చెప్పారు కాబట్టి నేను ఇలాంటి ఒక ఫ్లాగ్. సో హౌ మెనీ కలర్స్ ఉన్నాయి అని మనం చూసినట్టయితే 6 different colors. Let's say for example red, blue, green, white, yellow, orange. Okay, students, try to understand. ఇవన్నీ మీరు రాసి టైం వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎగ్జామినేషన్లో. దిస్ ఇస్ జస్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు 6 కలర్స్ డైరెక్ట్గా మీరు ఆన్సర్ దీని నుంచి తీసేసుకోవచ్చు. ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను రెడ్ ఏంటి, బ్లూ ఏంటి, ఈ కలర్స్ మొత్తం అజ్యూమ్ చేసుకొని ఇక్కడ చేస్తున్నాను. బట్ ఎగ్జామ్లో ఇవన్నీ మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. ఆల్ రైట్. నౌ లెట్స్ సే మీ దగ్గర 6 different కలర్స్ ఉన్నాయి. సో జస్ట్ అజంప్షన్, రెడ్ తీసుకోవాలంటే రూల్ లేదు, యూ కెన్ చూస్ ఎనీ కలర్. ఆల్ రైట్, బట్ డిఫరెంట్ కలర్స్, అండర్స్టాండ్, 6 different కలర్స్. సో రెడ్, బ్లూ, గ్రీన్, వైట్, ఎల్లో, ఆరెంజ్, దీస్ ఆర్ ద 6 different కలర్స్ వాట్ ఐ హ్యావ్. ఈ 6 కలర్స్ నుండి నేను ఒక ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ని ఫామ్ చేయాలి. బట్ మేక్ ష్యూర్ ఈ 3 కలర్స్ మీరు ఇక్కడ చూస్ చేసుకునేది డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను రెడ్ చూస్ చేసుకుంటే ఇట్ కెనాట్ బి రెడ్ అన్స్ అగైన్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి అదర్. ఆల్రైట్, ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ డిజైన్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు, ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో మనం దీన్ని ఫామ్ చేయొచ్చు. ఇలాంటి ట్రై కలర్ ఫ్లాగ్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ కలర్స్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాగ్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు అనేది క్వశ్చన్. సో సింపుల్. ఓకే, నా లెట్స్ సే ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకుందాం. లెట్స్ సే ఫస్ట్ స్ట్రైప్, ఫస్ట్ స్ట్రైప్ 1, 2, 3 కదా. ఫస్ట్ స్ట్రైప్ మనం చూసినట్లయితే ఓకే, నా సో ఫస్ట్ నేను ఫిల్ చేసేటప్పుడు నాకు డిస్ప్లేలో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? 6 ఆప్షన్స్. కరెక్ట్. సో ఈ 6 ఆప్షన్స్ అంటే 6 different కలర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నేను దీంట్లో 6 different వేస్లో ఫిల్ చేయొచ్చు. 6 different వేస్ అంటే నేను ఈదర్ రెడ్ తీసుకోవచ్చు, లేదా బ్లూ, లేదా గ్రీన్, లేదా వైట్, లేదా ఎల్లో, లేదా ఆరెంజ్. సో 6 different వేస్లో నేను ఫిల్ చేయొచ్చు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం రిమెంబర్ 6 different వేస్లో ఫిల్ చేయొచ్చు అంటే ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు, కానీ 6లో ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ గివ్స్ యూ 6 different వేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో 6 different వేస్లో అంటే ఫైనల్గా మీరు ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవాలి. కరెక్ట్. సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్లో చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎల్లో. This is just for your understanding. I'm going to have yellow here. Now, second stripe నేను fill చేయాలి. Guys, try to understand. సో ఇనిషియల్గా నేను ఫస్ట్ స్ట్రైప్ని నేను ఫిల్ చేసేటప్పుడు నాకు 6 different కలర్స్ చాయిస్ ఉండే. ఆ చాయిస్లో నేను ఎల్లో అనే కలర్ని తీసుకున్నాను. నా సెకండ్ స్ట్రైప్ని ఫిల్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ కలర్స్ అని చెప్పాడు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ఎల్లో. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ ఆప్షన్స్ లెఫ్ట్? నేను రెడ్ కానీ, బ్లూ కానీ, గ్రీన్ కానీ, వైట్ కానీ, ఆరెంజ్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి, నాట్ ఎల్లో, జస్ట్ బికాస్ సేమ్ రిపీట్ చేయకూడదు. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా ర్యాండమ్గా ఒక కలర్ తీసుకొని, బట్ నా ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చేతిలో ఇక్కడ ఫిల్ చేయడానికి? 1, 2, 3, 4, 5. సో 5 different వేస్లో దీన్ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఏదో ఒక కలర్ని మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే లెట్స్ సే గ్రీన్ అనే కలర్ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నా. సో గ్రీన్. ఓకే, ఎల్లో డన్, గ్రీన్ డన్. నా సో లాస్ట్ స్ట్రైప్ నేను ఫిల్ చేసేటప్పుడు నాకు చూసినట్లయితే వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ రెడ్, బ్లూ, వైట్ అండ్ ఆరెంజ్, విచ్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ 4 different వేస్. ఇంకా మన చేతిలో ఉండేది 4 different వేస్. సో ఈ 4లో మీరు ఏదో ఒక చూస్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ రెడ్. ఆల్రైట్, సో ఎల్లో, గ్రీన్, రెడ్, ఇది ఒక ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ arrangement combination. So whereas this is one way, yellow, green, red అనేది 1 way. ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ కలర్ ఫ్లాగ్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు హారిజాంటల్ స్ట్రైప్స్ ఆన్ క్వశ్చన్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 into 5 into 4. కరెక్ట్. ఫస్ట్ స్ట్రైప్కి 6 ways, సెకండ్ స్ట్రైప్కి 5 ways, అండ్ థర్డ్ స్ట్రైప్కి 4 ways, విచ్ మీన్స్ 6 5s 30.
correct, 6 5 30 into 4, which is nothing but 120 ways. అంటే 120 ways and 120 ways లో మనం ఫ్లాగ్స్ ని ఫామ్ చేయొచ్చు, లేదంటే మీరు ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు 120 డిఫరెంట్ ఫ్లాగ్స్ ని మనం ట్రైకలర్ ఫ్లాగ్స్ ని మనం ఫామ్ చేయొచ్చు యూజింగ్ దిస్ 6 colors, 6 different colors. Understand? Answer is 120 different ways. Now let's see another question. In how many ways a chairman and a vice chairman be elected from a committee of 8 members who are really eligible for the post? It is very basic question. It is so simple. చూడగానే ఆన్సర్ చెప్పేసేయచ్చు. సో ఎంతమంది ఉన్నారు మనం కమిటీలో మీరు చూసినట్లయితే? ఓకే, 8 members. Correct. Let's say for example 1 2 3 4 5 6 7 8. ఈ కమిటీలో 8 members ఉన్నారు. సో ఈ 8 membersలో మీరు చైర్మన్ని, వైస్ చైర్మన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో 8 membersలో చైర్మన్ని, వైస్ చైర్మన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో 8 members ఉన్నారు. సో ఈ 8 members ఫస్ట్ లెట్స్ సే చైర్మన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నా యాజ్ పర్ ద ఆర్డర్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. సో చైర్మన్ని మీకు ఈ 8 members, సో మీరు 1 చూస్ చేసుకోవచ్చు, సెకండ్ మెంబర్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్, 8th. అంటే ఈ 8 membersలో మీరు ఎవరినన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 8 ways. ఈ 8 membersలో ఎవరన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి 8 different waysలో మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 8 different waysలో సో ఎవరినో ఒకరిని చూస్ చేసుకుందాం. జస్ట్ ఫర్ 8 waysతో మీ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయింది. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను జస్ట్ లైక్ లెట్స్ సే నేను 5th పర్సన్ని నేను చైర్మన్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఇక్కడ 5 అని చెప్పి రాస్తున్నాను. జస్ట్ గైస్ ఇది మీకు ఎగ్జామ్లో అవసరం లేదు, ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్కి మాత్రమే. మీ ఎగ్జామ్కి కావాల్సింది 8 different ways. ఓకే, నా నెక్స్ట్ డే వైస్ చైర్మన్. సో ఆల్రెడీ ఒక పర్సన్ని చైర్మన్గా చూస్ చేసాం, ఎవరది 5. సో 5ని నేను చైర్మన్ అనుకుంటున్నా. నా వైస్ చైర్మన్ని చూస్ చేసేటప్పుడు ఐ కెనాట్ కన్సిడర్ 5 జస్ట్ బికాస్ ఈస్ ఆల్రెడీ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ చైర్మన్. కరెక్ట్. నా వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 1 2 3 4 5 6 7. అంటే 7 different waysలో మనం సెలెక్ట్ చేయొచ్చు వైస్ చైర్మన్ని. సో ఓవరాల్గా చైర్మన్ అండ్ వైస్ చైర్మన్ ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్ చేయొచ్చు అంటే 8 ways. So it's a M into N operation. So 8 ways into 7 ways. 8 ways into 7 ways, which is 56 different ways lo manam choose cheyochu. Ante different combinations. For example, different combinations ante first person chairman anachu, 7th person vice chairman anachu, ledu 8th person chairman anachu, 5th person vice chairman anachu. Ila any different ways lo manam choose cheyochu ante 56 different waysలో మనం దీన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్, 8 members నుండి. Now let's see the next question. If you observe, in how many ways can 5 prizes be given to 7 boys when each boy is eligible for all the prizes? So ఇది క్వశ్చన్ చాలా సింపుల్గా ఉన్న ఇలాంటి క్వశ్చన్ మీకు ఇన్ఫోసిస్లోను, TCS ప్యాటర్న్లోను మీకు రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్, బట్ స్టిల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దే మేక్ మిస్టేక్స్. ఈవెన్ ద ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వెన్ దే అటెండ్ ది TCS drive, this kind of question. 3 years back 2016లో మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ క్వశ్చన్ బట్ విత్ పోస్ట్ బాక్సెస్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. నా ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి. ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ 5 prizes can be given to 7 boys when each boy is eligible for all the prizes? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు చూసినట్లయితే కాంబినేషన్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్ అని చెప్పి మీ హెడ్ బ్రేక్ చేసుకొని ఆన్సర్ తీసుకురావడానికి బదులు సింపుల్ లాజికల్ కామన్ సెన్స్ యూస్ చేసినట్లయితే మీకు ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఆల్రైట్, సో ఎన్ని ప్రైజెస్ ఉన్నాయని మనం చెక్ చేసుకుందాం. సో వీ హ్యావ్ 5 prizes, కరెక్ట్. ఫస్ట్ ప్రైజ్ P1, నా P2, P3, P4, P5. స్టూడెంట్స్, నేను మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇవన్నీ ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఇలా డ్రా చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఎగ్జామ్లో ఇవన్నీ మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 5 prizes కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్గా దాని ఆన్సర్ నేను ఎలా చేయాలని చెప్తాను. బట్ ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఇవన్నీ డ్రా చేస్తాను. ఆల్రైట్, నౌ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ హౌ మెనీ బాయ్స్ ఆర్ దేర్, వీ హ్యావ్ 7 boys. లెట్స్ సే B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. సో 7 మంది బాయ్స్ ఉన్నారు. ప్రైజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు చూసినట్లయితే 5 different prizes ఉన్నాయి. Now in how many ways can 5 prizes be distributed or given to 7 boys when each boy is eligible for all the prizes? For example, boy 1 ఫస్ట్ అబ్బాయిని తీసుకుంటే, ఒక స్టూడెంట్ని తీసుకుంటే, ఈ పర్టికులర్ దిస్ గై ఇస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఆల్ ద 5 prizes. అంటే ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ ఫస్ట్ ప్రైజ్కి, సెకండ్ ప్రైజ్కి, థర్డ్ ప్రైజ్కి, ఫోర్త్ ప్రైజ్కి, ఫిఫ్త్ ప్రైజ్కి, అన్ని ప్రైజెస్కి తను ఎలిజిబులే. లెట్స్ సే మీరు ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ని తీసుకున్నా అన్ని ప్రైజెస్కి వీళ్ళు ఎలిజిబులే. ఓకే, దీన్ని ఎలా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం, ఎలా మనం ఈ ప్రజెంట్ చేసాం, ఎన్ని వేస్లో మనం చేయొచ్చు అంటే సో సింపుల్. చిన్న లాజిక్ ఆలోచించండి. సో నేను ఫస్ట్ ప్రైజ్ని నేను కన్సిడర్ చేస్తున్నాను.
నా దగ్గర చేతిలో ఒక ప్రైజ్ ఉంది. ఇప్పుడు నా ముందర 7 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, కరెక్ట్. నా ఈ 7 పర్టికులర్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ పర్టికులర్ ప్రైజ్కి ఎలిజిబుల్, అవునా? అంటే ఈ ప్రైజ్ని నేను ఫస్ట్ B1కి ఇవ్వచ్చు, ఆర్ B2 సెకండ్ పర్సన్కి ఇవ్వచ్చు, ఆర్ థర్డ్ పర్సన్కి ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, ఆర్ సిక్స్త్, ఆర్ సెవెంత్, కరెక్టేనా? సో ఈ బాయ్స్ వీళ్ళందరూ ఈ ప్రైజ్కి ఎలిజిబుల్. సో ఈ ప్రైజ్ నా చేతిలో ఉన్నప్పుడు నేను వీళ్ళలో ఎవరినన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? నాకు 7 వేస్ ఉంది ఈ పర్టికులర్ ప్రైజ్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి. అంటే వీళ్ళలో నేను చూస్ చేసుకోబోయేది ఒకటే, కన్నా ఆప్షన్స్ ఆ ఒక్కడికి ఇవ్వడానికి నాకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నారు అంటే 7 ఆప్షన్స్ ఉన్నారు. సో 7 వేస్, కరెక్ట్. సో దీన్ని కాసేపు పక్కన పెడితే ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రైజ్ ఉంది. ఈ సెకండ్ ప్రైజ్కి కూడా వీళ్ళందరూ ఎలిజిబులే. ఆల్రైట్, ఈ సెకండ్ ప్రైజ్కి కూడా ఈ అందరూ ఎలిజిబులే. ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ సెకండ్ ప్రైజ్కి కూడా 7 డిఫరెంట్ వేస్లో ఎవరికైనా నేను ఇవ్వచ్చు. అంటే ఈ 7 మెంబర్స్ ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు, ఎందుకంటే అన్ని ప్రైజెస్కి అందరూ ఎలిజిబుల్. నా థర్డ్ ప్రైజ్, ఇప్పుడు నేను థర్డ్ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఈ థర్డ్ ప్రైజ్కి కూడా వీళ్ళందరూ ఎలిజిబుల్, అంటే ఇది ఒక 7 వేస్, కరెక్ట్. నా ఫోర్త్ ప్రైజ్ని నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నా. ఈ ఫోర్త్ ప్రైజ్కి కూడా వీళ్ళందరూ ఎలిజిబుల్, కాబట్టి ఇది కూడా నేను 7 మెంబర్స్లో ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు. సో 7 వేస్. నా ఫిఫ్త్ ప్రైజ్, ఈ పర్టికులర్ ఫిఫ్త్ ప్రైజ్ కూడా 7 మెంబర్స్ ఎలిజిబుల్, అంటే 7 వేస్. సింప్లీ ద ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 7 పవర్ 5 వేస్. 7 పవర్ 5 వేస్. సో ఎగ్జామ్లో మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఇవన్నీ మీరు డ్రా చేస్తూ కూర్చోలేరు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ మరి నేను ఎలా చేయాలంటే సో సింపుల్. మీరు ఎన్ని ప్రైజెస్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? 5 ప్రైజెస్. సో దాన్ని జస్ట్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద పవర్. ఆల్రైట్, మీరు ఎంతమందికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ 7. ఆల్రైట్, నా ఇన్ సచ్ కేస్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద బేస్. 7 పవర్ 5 వేస్. సో 5 ప్రైజెస్ని 7 మెంబర్స్కి నేను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిన ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? 5 ప్రైజెస్. సో దాన్ని మీరు పవర్లో యూస్ చేసుకోండి. ఎంతమందికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు? 7 మెంబర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, దాని ఆబ్వియస్గా 7. సో 7 పవర్ 5 వేస్. మీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ మీకు చూసినట్లయితే ఆల్వేస్ ఇలాంటి క్వశ్చన్కి 7 పవర్ 5కి ఇన్స్టెడ్ 5 పవర్ 7 ఉంటుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇది ఇంకా క్లారిటీ లేదనమాట. 5 పవర్ 7 7 పవర్ 5, బట్ it is 7 power 5 ways. Alright, just because first prize can be distributed to any of the 7 students, so 7 ways. Second prize can be distributed to any of the 7 students. Third prize can be distributed to any of the 7. Fourth similarly, and fifth similarly. So 7 into 7 into 7 into 7 into 7, it's going to be 7 power 5 వేస్. ఆల్రైట్, సో ఆన్సర్ మీరు దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలాంటి క్వశ్చన్కి డెఫినెట్గా లెట్స్ సే 2 పవర్ 3 పవర్ 2 2 పవర్ 3 అంటే you'll get the answers in terms of numbers. బట్ ఇలాంటి పవర్స్ మీరు మల్టిప్లికేషన్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 7 పవర్ 5 అనేది మీ ఆప్షన్స్లోనే అలానే ఉంటుంది. నో నీడ్ టు వరీ. ఆల్రైట్, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. See, a test paper consists of 10 questions and each question has 4 options. I repeat the question, please make a note of it. A test paper consists of 10 questions and each has 4 options. Correct? Now, if each question is necessarily attempted, then find the number of ways of answering the test paper. So, any different ways lo manam ee question paper ni answer cheyochu. Any different ways, possible ways any anedi manam check cheyali. So simple. Okay, manam dini complete ga note cheyalante ela untundi. So simple. Okay, first any questions antunaru? 10 questions అంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ 1 2 వన్స్ అగైన్ ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మాత్రమే రాస్తాను. ఎగ్జామ్లో ప్లీజ్ ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేశారంటే ఇట్ టేక్స్ లాట్స్ ఆఫ్ టైం. ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎగ్జామ్లో ఇవన్నీ ఇలా రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఐమ్ రైటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, 10 questions. సో ఈచ్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ 4 ఆప్షన్స్ అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో A B C D. ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ థింగ్ సెకండ్ క్వశ్చన్లో కూడా A B C D. ఆల్రైట్, ఇలా అన్ని క్వశ్చన్స్లోనూ A B C D ఇలా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ వెరైటీస్లో ఈ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు అంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ వేస్ అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్కి నేను A సెలెక్ట్ చేశాను, సెకండ్కి నేను C సెలెక్ట్ చేశాను. ఇదొక వే అనమాట. లెట్స్ సే థర్డ్కి లెట్స్ సే ఇలా ఉంది. ఓకే, థర్డ్లో నేను D సెలెక్ట్ చేశాను. ఇలా డెఫినెట్గా ప్రతి క్వశ్చన్కి మీ 4లో ఏదో మారుస్తూ ఉంటారు, అవునా? ఇలా ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో టోటల్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనేది. సో ఇది మాన్యువల్గా మీరు కౌంట్ చేయలేరు. ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్. చాలా ఈజీగా తీసుకురావచ్చు. ఓకే, మాన్యువల్గా అయితే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ అట్ ఆల్. టైమ్ కన్స్యూమింగ్. సో దీన్ని మీరు కౌంటింగ్లో ఎలా చేయొచ్చు అంటే సో సింపుల్. ఓకే, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద
First question, I mean, a test paper has 10 questions and each has 4 options కదా. సో సింపుల్, బాగా అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇది మాత్రమే మీకు గుర్తుండాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఆ 4లో మీరు ఒక ఆప్షన్ ఆన్సర్ చేస్తారు. ఇన్ సచ్ కేస్ దిస్ క్యాన్ బి ఆన్సర్డ్ ఇన్ 4 డిఫరెంట్ వేస్. 4 డిఫరెంట్ వేస్ అంటే ఎలా, నేను ఏని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా బిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా సిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేదా డిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే నాకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, 4 ఆప్షన్స్లో నేను ఒకటి మాత్రమే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, విచ్ మీన్స్ ఐ హ్యావ్ 4 డిఫరెంట్ వేస్ టు ఆన్సర్. సేమ్ థింగ్ ఇప్పుడు నేను సెకండ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ నాకు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ 4 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ విచ్ ఇస్ ఏ బి సి డి, విచ్ మీన్స్ ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా 4 డిఫరెంట్ వేస్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇట్ గోస్ ఆన్ 10th క్వశ్చన్ కూడా 4 డిఫరెంట్ వేస్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు, which means 4 power 10 ways. I hope you understand this. That's it. 10 questions కదా, ఈచ్ క్వశ్చన్ 4 డిఫరెంట్ వేస్లో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో 10 questions అవునా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ అ మల్టిప్లికేషన్ రూల్. 4 into 4, సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఇంటూ 4, థర్డ్ క్వశ్చన్కి ఇంకొక 4 ways, ఐ మీన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి ఇంకో 4 ways, అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి ఇలా పోతూనే ఉంటుంది. సో 4 into ఇట్లా డాట్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అన్ని. సో సింపుల్. ఇవన్నీ మీరు చేయకుండా యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎగ్జామ్లో ఏం చేయాలి. వెరీ సింపుల్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ మెనీ క్వశ్చన్స్. సో సింపుల్, 10 పుట్ 10 కదా, మొత్తం ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, విచ్ ఇస్ 4. సో 4 ఇన్ ద బేస్ అండ్ 10 ఇన్ ద పవర్, దాట్స్ ఇట్. 4 power 10 ways. సో ఒక క్వశ్చన్ని ఎన్ని విధాలుగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనేది మీ యొక్క ఆప్షన్స్. సో మీ ఆప్షన్స్ ఎప్పుడు బేస్లో ఉండాలి, 10 4. ఓకే, 4 అనేది. సో అండ్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే 10, దాన్ని మీరు పవర్లో యూస్ చేసింది, విచ్ ఇస్ 4 power 10. ఆల్రైట్, ఈ ప్రొసీజర్ మొత్తం చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రమే. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ సెట్ ఆఫ్ 6 questions contains true false type questions. True false type questions అంటే ఇట్స్ లైక్ ఆప్షన్స్. సో ఆప్షన్స్ అనమాట అవి. ట్రూ ఫాల్స్ అనేది ఆప్షన్స్, అక్కడ క్వశ్చన్ కాదు. సో మీరు చూసినట్లయితే సెట్ ఆఫ్ 6 questions, టోటల్గా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అని మీరు చూసినట్లయితే 6 questions. Maximum how many students can take the test if all the students answer differently from other and must attempt all the questions. So simple, ఇక్కడ different ways లో ఎన్ని మంది స్టూడెంట్స్ మాక్సిమం అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ అతను ఆన్సర్ చేసినట్టు సెకండ్ అతను ఆన్సర్ ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఎస్ పెట్టాడు, సెకండ్ క్వశ్చన్కి నో పెట్టాడు అంటే అదేలాగా మళ్ళీ పెట్టకూడదు. ఆల్రైట్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ నో, ఓకే, సెకండ్ ఎస్ నో, థర్డ్ వన్ ఎస్ నో, ఫోర్త్ ఎస్ నో. సో ఇది కూడా మీ అండర్స్టాండింగ్ మాత్రమే నోట్ చేస్తున్నాను. ఇన్ ఎగ్జామ్ నో నీడ్ టు రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ నో అంటే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు ఈదర్ ట్రూ ఫాల్స్ అన్న ఎస్ నో అన్న, హౌవెవర్ ఇట్ ఇస్. ఓకే, ఇది ట్రూ అనుకుందాం, ఎస్ఎస్ అని ట్రూ అనుకుంటే నో అని ఫాల్స్ అనుకుందాం. ఓకే, కాసేపు జస్ట్ ఆల్రైట్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి నేను ఎస్ నో ఆన్సర్ చేయొచ్చు, సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఎస్ నో. కరెక్ట్, సింపుల్, ద సేమ్. దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ 2 different ways and this can be done in 2 different ways. This can be done in 2, this can be done in 2, this can be done in 2, this can be done in 2. So obviously it's like 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, which is 2 power 6 ways. 2 power 6 అంటే మనకి ఏమవుతుంది, సో 2 to the 4 and 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, then it's like 64 ways. That's it. 64 ways. Meku sometimes 2 power 6 number chinnadi kabatti either you'll get 2 power 6 ways or you get 64 ways in the examination. However the way answer is this. Ante any different combinations lo deni manam answer select chesukochu. It is so simple. Any different students kuda ee question paper different answers ni select cheskoni raskochu. Now let's see the next question. So in a test paper, first section contains 5 questions and each 4 choices, and the second section contains 4 questions and each with 3 choices. In how many different ways can the paper be answered if all the questions are attempted? Alright, so ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఆప్షన్స్ అనేది ఇక్కడ డిఫర్ అవుతుంది. కరెక్ట్, 2 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ 2 డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ని మనం ఎలా ఆన్సర్ చేస్తామంటే, సో సింపుల్. ఓకే, ఫస్ట్ 5 questions with 4 choices. ఓకే, 5 questions 4 choices. కరెక్ట్. Okay, 5 questions 4 choices. Now next section 2 మీరు చూసినట్లయితే how many questions are there? Just look at the screen. It's like 4 questions and how many choices are there? 3 choices. 3 choices. Okay, so ఇప్పుడు ఇది మొత్తం రాయకుండా ఎలా డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ చూసి ఆన్సర్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను. జస్ట్ మేక్ ఇట్ నోట్. ఓకే, ఫస్ట్ సెక్షన్ 1, ఇది సెక్షన్ 2. కరెక్ట్, ఇది చూద్దాం. సో 5 questions ఉన్నాయి, అవునా? 5 questions. ఒక క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడానికి మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో సింపుల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 power 5. దట్స్ ఇట్. ఎలా అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్
ఒక క్వశ్చన్ అటెండ్ చేయడానికి మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి క్వశ్చన్కి 4 ఏబిసిడి అలా ఉంది. సో ప్రతి క్వశ్చన్లో మీకు 4 ఆప్షన్స్ కాబట్టి యూస్ 4 ఇన్ ద బేస్. అండ్ ఇలాంటి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి దాన్ని మీరు పవర్లో యూస్ చేసేయండి. దట్స్ ఇట్, 4 పవర్ 5 బేస్. ఓకే, ఇది ఎలా ఉంటుంది నేను మీకు ఇందాక డ్రా చేసి చూపించాను కదా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, అందులో ఏ బి సి డి ఇలా ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇలా 5 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది 4 వేస్, ఇది 4 వేస్, అలా 4 పవర్ 5. నెక్స్ట్ 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 3 చాయిసెస్. సేమ్, ఇట్స్ సింపుల్. నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని మీరు ఎన్ని చాయిసెస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు? 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఏ బి సి ఈ మూడిట్లో మీరు ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే 3 వేస్, కరెక్ట్? 3 వేస్. ఇలాంటి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇట్ ఇస్ 3 power 4 ways. Simple, correct? So answer is going to be 4 power 5 into 3 power 4 ways. Ante. 4 power 5 into 3 power 4 ways. Correct? Now let's see the next question. In how many 5 letters, in how many ways 5 letters can be posted in 3 post boxes? Very famous question. I repeated. In how many ways 5 letters can be posted in 3 post boxes? Now simple, answer is so simple. 5 letters, it is going to be, see, okay, 5 letters, 1 2 3 4 5. Once again direct answer cheppochu, but I want you people to understand this way, andukani ila draw chestunanu. So let's say letter 1, letter 2, letter 3, letter 4, letter 5. 5 letters unnai. And post boxes meeku chusnatlaite, now let's say we have 3 post boxes, correct? Ilanti post boxes unnai. So this is post box A, this is post box B, this is post box C. ఇలా 3 post boxes ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ 5 లెటర్స్ని ఎన్ని పోస్ట్ బాక్సెస్లో మనం ఈ 3 పోస్ట్ బాక్సెస్లో ఎన్ని వేస్లో డిఫరెంట్గా పోస్ట్ చేయొచ్చు, ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో పోస్ట్ చేయొచ్చు? వెరీ 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 సింపుల్. ఫస్ట్ లెటర్ మీరు తీసుకోండి, ఈ లెటర్ మాత్రమే మీరు కన్సిడర్ చేయండి. ఈ లెటర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ లెటర్ నేను చేతిలో పెట్టుకుంటున్నాను. ఈ ఫస్ట్ లెటర్ నేను పోస్ట్ చేయాలని తీసుకువెళ్ళినప్పుడు నాకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ కనబడుతున్నాయి అంటే, నాకు ఫస్ట్ బాక్స్ ఒకటి ఉంది, బాక్స్ బి ఉంది, బాక్స్ ఏ ఉంది, బాక్స్ బి ఉంది, బాక్స్ సి ఉంది, అవునా? సో ఒక్క లెటర్ని నాకు పోస్ట్ చేయడానికి 3 డిఫరెంట్ వేస్ ఉంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెటర్ క్యాన్ బి పోస్టెడ్ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్? 3 డిఫరెంట్ వేస్. ఇప్పుడు ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయి? 5 లెటర్స్. సింపుల్, 3 పవర్ 5 వేస్. సో సింపుల్. ఆల్రైట్, లేదు నేను ఇండివిజువల్గా చేస్తాను, అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నాను, సో సింపుల్. ఇప్పుడు 3 power 5 ways is the answer. 5 power 3 or 3 power 5 అంటే సో సింపుల్, ఇట్స్ 3 power 5. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే సెకండ్ బాక్స్ ఉంది, అవునా? ఈ సెకండ్ ఓవరాల్గా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ మీకు నేను చెప్పేసాను ఇక్కడ, బట్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి అంటే ఈ ఫస్ట్ లెటర్ని నేను 3 బాక్సెస్ ఉంది, అంటే 3 ఛాన్సెస్ ఉంది, నాకు 3 ఆప్షన్స్ ఉంది. ఈ 3 ఆప్షన్స్లో ఏదైనా పోస్ట్ చేయొచ్చు. సేమ్ థింగ్ నేను సెకండ్ లెటర్, ఇప్పుడు నేను సెకండ్ లెటర్ తీసుకునేదానికి నాకు ముందు మళ్ళీ 3 పోస్ట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ 3 పోస్ట్ బాక్సెస్లో నేను ఏదో ఒక దాంట్లో వేయచ్చు. థర్డ్ లెటర్ని నేను చేతిలో పెట్టుకునేటప్పుడు వన్స్ అగైన్ కరెక్ట్ 3 3 3 విచ్ ఇస్ 3 power 5 అని చెప్పి డైరెక్ట్గా మీకు చెప్పేసాను. విచ్ ఇస్ 3 ఇంటూ ఫస్ట్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్, సెకండ్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్, థర్డ్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్, ఫోర్త్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్, ఫిఫ్త్ లెటర్కి 3 ఆప్షన్స్. సో ఇది దాని వెనుకున్న అండర్స్టాండింగ్. అండ్ డైరెక్ట్గా మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలంటే సో సింపుల్. సో నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ని మీరు దీన్ని నేను ఫార్ములాగా చెప్పదలుచుకోలేదు. ఫార్ములా అంటే మీరు మర్చిపోయి 3 power 5 5 power 3 అని చెప్పి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఎగ్జామ్లో. సో డోంట్ యూజ్ ఎనీ ఫార్ములా. బట్ ఫార్ములా అనేది ఏం లేదు ఇక్కడ. ఇది నేను చెప్పాలి, దీని నొటేషన్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే ఇది నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీ ఆప్షన్స్, మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆ వర్క్ని చేయడానికి అనేది నేను బేస్లో యూస్ చేస్తాను. ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనేది నేను పవర్లో యూస్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 3 పోస్ట్ బాక్సెస్ అంటే 3 డిఫరెంట్ పోస్ట్ బాక్సెస్లో నేను పోస్ట్ చేయొచ్చు కాబట్టి నేను 3ని బేస్లో పెట్టుకుంటున్నాను. నా చేతిలో ఎన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి? 5 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని నేను పవర్, సో 3 power 5 ways. ఆల్రైట్, సో ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా, దిస్ ఇస్ హౌ బేసిక్ fundamentals of what is that, counting, correct? Fundamentals of counting. So ee counting meeku ardhamainappude then we can go with the permutations and combinations. All right, so most of the companies questions ni counting nunde adugutunnai, but students they could not recognize whether that particular question comes in a permutation or combination anedi chaala mandiki artham kavatledu. Idi so simple, counting anedi ilane untundi, diniki meer pedda formulas em use cheyalsi avasaram ledu, just use some logic and common sense, that is more than enough to crack the questions. And in the next class, in the tomorrow's class, I'll start with the permutations and then the combinations, and like let's say the basic level, konni basic level questions, and then we'll understand, we'll go through higher level questions as well. I hope you understand the class. If you have any doubts, post in the comment section. Thank you so much.
Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. In yesterday's class, we were discussing what is meant by permutations and combinations. As a part of that, we were discussing, what are the counting principles. I mean, fundamental principles of counting. I hope you understand the session. Then now we are going to understand what is meant by permutation and then combination. So in today's class, we are going to discuss only permutations, and in the tomorrow's class, we are going to discuss the combinations. So ఇది కొంచెం ఎలాబరేట్ టాపిక్ కాబట్టి చాలా స్టూడెంట్స్ ఇది స్కూల్ డేస్లో సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు అన్నందువలన ఈ క్లాసెస్ని నేను ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ని నేను 3 డిఫరెంట్ క్లాసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఇన్ డెప్త్గా. నా ఈ సెకండ్ క్లాస్లో మనం చూసినట్టయితే వీఆర్ గోయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై అ పర్ముటేషన్ అండ్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై ది కాంబినేషన్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. Then we will solve the questions under permutation. Now it is so simple. Permutation is always arrangement. No, if you observe, see the common difference between the permutation and the combination is so simple. Okay, so definitions ka kakunda practical example okati chuddam. Let's say for example, see we have two people. All right, let's say A comma B iddaru unnaru ani teeskundam. So we have two people which is A comma B. Now what is meant by permutation and what is meant by combination? Very simple. Permutation, it always includes arrangement. I mean, it is nothing but arrangement. Half the way you're going to arrange the variables or the parameters or the entities, whatever it is. So simple. Now A and B iddaru unnaru ikkada. Now in how many ways, try to understand in how many ways we can arrange A and B ani cheppinatlaithe it is so simple. So it is first A comma B, and this is going to be the first arrangement, correct? This is going to be the first arrangement. In the sense, let's say inka meeku ardhamayetattu cheppali ante, let's say we have two different chairs and teeskundam. Okay, so let's put the two different places and teeskundam. So this is the first position and this is the second position. Okay, now first ee rendu places lo A and B ni ela arrange chesaru ani meer chusinattlaithe first position lo A anedani nenu place chesanu and then second position lo B ani cheppi chusanu. All right, this is here. Now if you observe in the second thing, so first position lo I'm going to place A, and in the second position I'm going to place, in the first position I'm going to place B, and in the second position I'm going to place A. All right, now in how many ways I can arrange, in the sense it's all about the arrangement. Arrangement is nothing but permutation. Try to understand, arrangement is nothing but the permutation. And e arrangement lo, remember we always have to follow the order. ఆల్ రైట్, అంటే ఫస్ట్ ఎవరిని అరేంజ్ చేస్తున్నారు, సెకండ్ ఎవరిని అరేంజ్ చేస్తున్నారు, థర్డ్ ఎవరిని అరేంజ్ చేస్తున్నారు అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సిన్స్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ టూ వేరియబుల్స్ హియర్, దిస్ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్, సో ఫస్ట్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి A and then second it is going to be B in the first arrangement. In the second arrangement, if you observe, first it is going to be B and second it is going to be A. This is how it works. Arrangement, so permutation anagane arrangement, which you have to, arrangement is mandate, correct? Order is mandate. All right, now if you observe, what is combination? So permutation ki combination ki enti difference ante, combination is nothing but, here it is just a selection. Combination is nothing but selection. Now if you ask me, ఈ A and B లో నాకు ఇద్దరు కావాలి, A and B ఇద్దరు ఉన్నారు, దీంట్లో నేను ఇద్దరిని చూస్ చేయాలంటే సింపుల్గా మీరు ఏమని చెప్తారంటే A, B అని చెప్పి చెప్తారు. See, remember in the selection we are not going to follow any particular order. సో మీ ముందు ఇద్దరు ఉన్నారు, ఈ ఇద్దరిలో మీరు ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు A అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, B అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ A, సెకండ్ B, or second B, first A, however it is, in selection order doesn't matter. So only thing is here in the arrangement order matters. Order matters, and in the selection order doesn't matter. Order doesn't matter. All right, so A, B arrange చేసినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఫస్ట్ ఎవరు సెకండ్ ఎవరు అనేది చెక్ చేస్తున్నాను. బట్ ఇదే నేను సెలక్షన్లో అయితే ఫస్ట్ ఎవరు సెకండ్ ఎవరు చూస్ చేసుకోవట్లేదు, జస్ట్ సెలెక్ట్ అయిందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చూసేసరికి మీకు ఇంకా అండర్స్టాండింగ్ బాగుంటుంది. లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండర్ permutations. If you observe, see how many different numbers of 3 digits can be formed అన్న ఇక్కడ అరేంజ్ అన్న ఒకటే. I repeat the question, how many different numbers of 3 digits can be formed with the digits 1, 2, 4, 5, 7, 8? I repeat, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Please make a note of this question. I repeat the question, how many different numbers of 3 digits can be formed with the digits 1, 2, 4, 5, 7, 8. Correct, 5, 7, 8. None of the digits being repeated any of the numbers so formed. All right, so simple. If you observe, how many different 3 digits numbers and chepantnadu. Now so if you look at the board,
So we have 6 numbers here. What are the numbers? 1, 2, 4, 5, 7, 8. These are the 6 different numbers. These numbers use chesi we are going to form a 3-digit number. 3-digit kabatti, let's say this is the this is hundreds place, tens place and units place. Okay, so ఒక 3-digit number ni ila blank box ga giskunటున్నాను. నా ఇందులో నుండి ఈ particular 6 numbers నుండి నేను 3-digit numbers ఎన్ని ఫామ్ చేస్తున్నాను and none of the digits being repeated అంటే remember it's nothing but without repetition. In the sense ఒక నంబర్ని ఒకసారి వాడిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు యూస్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వితౌట్ రిపిటేషన్. ఆల్రైట్, నౌ లెట్స్ సీ ఇన్ హౌ మెనీ నంబర్ ఇది ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే హౌ మెనీ నంబర్స్ కెన్ బి ఫార్మ్డ్ అని అడిగినా ఓకే, లేదంటే ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ ది కెన్ బి ఫార్మ్డ్ అన్న రెండు ఒకటే. సో సింపుల్. నా ఇప్పుడు మనం హండ్రెడ్స్ ప్లేస్ చూసినట్లయితే రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ హండ్రెడ్స్ ప్లేస్, దిస్ ఇస్ టెన్స్ ప్లేస్, దిస్ ఇస్ ఓకే. మీకు ఇక్కడ అండర్స్టాండింగ్ కోసం హండ్రెడ్స్ ప్లేస్, ఓకే, దిస్ ఇస్ టెన్స్ ప్లేస్ and this is units place. This is units place. Now దీంట్లో 3-digit number అంటే అంతే కదా, hundreds place, tens place, units place. Now so simple. Remember in the hundreds place ఇక్కడ నాకు ఎన్ని నెంబర్స్ కనపడుతున్నాయి, 6 ఆప్షన్స్ ఉంది. ఈ 6 ఆప్షన్స్లో నేను ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి దిస్ కెన్ బి ఫిల్డ్ using n different ways. Alright, this is n is nothing but 6 here. So 6 numbers ఉంది కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ బ్లాంక్లో మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ 6 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 6 నెంబర్స్లో ఏదో ఒకటి నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 different ways into. Now in order to fill the tens place, for example ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ డిజిట్ని ఎగ్జాంపుల్ మాత్రం చెప్తాను. ఈ పర్టికులర్ డిజిట్ని నేను ఇక్కడ 5 అనే నెంబర్తో ఫిల్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు 5 అనే నెంబర్ని ఫిల్ చేశానంటే ఈ సెకండ్ బాక్స్ అంటే టెన్స్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి మీకు 1 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 7 కానీ 8 కానీ మాత్రమే ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ ద సెన్స్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 5 ways టు ఫిల్ దిస్ పర్టికులర్ డిజిట్. నా ఇంటూ అండ్ ఫైన్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కోసం 4 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఫిల్ దిస్ 4. ఆల్రైట్, నా సో లాస్ట్ బాక్స్ ఇంకొక డిజిట్ రిమైనింగ్ ఉంది, అదేంటంటే యూనిట్స్ ప్లేస్. ఈ యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, 1 అవ్వచ్చు, లేదు 2, లేదు 7, లేదు 8. అంటే మీకు 4 different వేస్లో 4 different ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 different వేస్లో దీన్ని మీరు ఫిల్ చేయొచ్చు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 into 5 విచ్ ఇస్ 30 and 30 into 4 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 120 వేస్. సో ఇది మీరు ఎలా చేయొచ్చు, ఒక 3-digit నెంబర్ని 120 different వేస్లో ఫామ్ చేయొచ్చు అని చెప్పొచ్చు, లేదంటే 120 different 3-digit నెంబర్ ఫామ్ అవ్వచ్చు అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఆల్రైట్, సో విచ్ ఇస్ 6 into 5 into 4. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. How many 6-digit telephone numbers can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Alright, if each number starts with 35 and no digit appears more than once అంటే వితౌట్ రిపిటేషన్. వన్స్ అగైన్ అంటే ఏ డిజిట్ కానీ మళ్ళీ సెకండ్ టైం యూస్ చేయకూడదు, ఒకసారి మాత్రమే యూస్ చేయాలి. ఇన్ ద సెన్స్ ఐ రిపీట్ ద క్వశ్చన్, హౌ మెనీ 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్స్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ విత్ ద డిజిట్స్ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 if each number starts with 35 and no digit appears more than once? Now let's write down what are the list of numbers first. So what are the list of numbers which we can form in the sense 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ఇవే మనకున్న నెంబర్స్. సో 0 నుండి 9 వరకు అంటే టోటల్గా 10 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, అవునా? సో ఈచ్ నెంబర్ స్టార్ట్స్ విత్ 35 మినిట్స్. ఫస్ట్ థింగ్, హౌ మెనీ 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్స్ అంటున్నాడు. సో 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఓకే, 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో ఆల్ 6-digit నెంబర్స్ హియర్. ఆల్రైట్, నా దీంట్లో కండిషన్ ఏంటి అంటే ప్రతి నెంబర్ ఏ 2 digitsతో స్టార్ట్ అవ్వాలంటే 3, 5తో మాత్రమే స్టార్ట్ అవ్వాలి అనేది క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చేసాడు. ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ డిజిట్ 6-digit టెలిఫోన్ నెంబర్ కాబట్టి ఫస్ట్ డిజిట్లో 3 అనేది మ్యాండేట్. ఇట్స్ అ మ్యాండేట్, హెన్స్ వీ కెన్ సాల్వ్ దిస్ ఓన్లీ బై 1 way. అన్నా ఇప్పుడు సెకండ్ డిజిట్లో ఏంటి అని చూసానంటే క్లియర్గా చెప్పేశాడు క్వశ్చన్లో, ఫస్ట్ 2 places 3 and 5 మాత్రమే ఉండాలి అని చెప్పి ఇంకేది యూస్ చేయకూడదు. హెన్స్ దిస్ కెన్ బి ఫిల్డ్ ఓన్లీ 1 different way. Okay, now let's see the third digit. So 3 and 5 without repetition కాబట్టి ఇంకా 3 and 5 మీకు యూజ్ చేయడానికి ఆప్షన్స్ ఉండదు. నా ఇంకా రెస్ట్ ఉన్నవి ఏంటి, 4th ప్లేస్లో నేను ఏం ఫిల్ చేయొచ్చు అంటే 0 or 1 or 2
or 4 or 6 or 7 or 8 or 9. ఇన్ సెన్స్ టోటల్గా 10 నెంబర్స్ అనుకుంటే 10లో నుండి మనం 3, 5 తీసిస్తే ఇక్కడ మీరు దీన్ని 8 డిఫరెంట్ వేస్లో ఫిల్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్? అంటే 0 కానీ 1 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 6 కానీ 7 కానీ 8 or 9 ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నా లెట్స్ సే ఏదో ఒక నెంబర్ ఇక్కడ మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 0 అనే నెంబర్ మీరు చూస్ చేసుకున్నారు అనుకుందాం. నేను ఇక్కడ 0 అనే నెంబర్, ఇది ఎగ్జాంపుల్కి మాత్రమే ఇలా చెప్తాను. 0 అనే నెంబర్ మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే నా యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 7 ఆప్షన్స్. కరెక్ట్? ఇక్కడ ఇంకొక నెంబర్ మీరు ప్లేస్ చేశారంటే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 6 ఆప్షన్స్ అండ్ ఇక్కడ లాస్ట్లో మీకు 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది చూస్ చేయడానికి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ ఏ 6 digit టెలిఫోన్ నెంబర్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ విత్ 3 and 5 as a starting అంటే సో సింపుల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 8 into 7 into 6 into 5 ways. 5 numbers or 5 ways and ఎలా అన్న తీసుకోవచ్చు. సో ఇట్స్ లైక్ 7 8s are 56 and which is nothing but 6 5s are 30. Okay, so it is a simple multiplication here. It's obviously 0 and 0 and 3 6 are 18, 3 5 15 and 16 which is 1680. All right, so it's going to be simple. Now let's see the next question. How many even numbers less than 10,000 can be formed with the digits 3 5 7 8 9 without repetition? I repeat the question. How many even numbers less than 10,000 can be formed using the digits? Our digits anedi meer note chesukovali. It's a permutation. So how many even numbers formed? It obviously it's an arrangement. It's a permutation. The question comes under permutation. How many even numbers less than 10,000 can be formed? Less than 10,000 can be formed. Okay, this is the first condition. And meer second condition meer chusnatlaite ikkada what are the numbers given? 3 5 and then 7 and then 8 and then 9. Okay, and then third condition here it is even numbers. Okay, ila తీసుకుందాం even numbers. Okay, now so simple. Our target is to form even numbers. All right, how many even numbers less than 10,000 can be formed అన్నట్టు కాబట్టి our target is even numbers. And the first condition even numbers అని ఎలా ఉండాలి? less than 10,000 ఉండాలి. Correct. And second ఏంటంటే ఈ even numbers అని ఏ numbers ని బేస్ చేసుకొని ఉండాలి? 3 5 7 8 9. Okay, this is the question. Now it is so simple. కొన్ని conditions ని మీరు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. Don't be in a hurry. Okay, if you solve this, if you're in a hurry, you'll not get the answers for this permutation combination. Try to understand the question and then solve. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే less than 10,000 even numbers అని చూసినట్లయితే remember you have to find out the even numbers which are like 10,000 నుండి 9,900 అంటే 4 digit even numbers ఉంటుంది. 4 digit even numbers. కరెక్ట్? 10,000 నుండి 9999 వరకు 4 digit even numbers ఉంటాయి. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే 3 digit even numbers ఉంటుంది. 3 digit even numbers అని మీరు చూసినట్లయితే సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 100 నుండి 999 లోపల ఉండే ఈవెన్ నెంబర్స్ కదా. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే 2 digit even numbers ఉంటుంది. 2 digit even numbers which is nothing but 10 to 99 and 1 digit even number. 1 digit even number. 1 digit even number which is nothing but 1 నుండి 9 దాకా. సో ఈ 4 కేసెస్ కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఎగ్జామ్స్లో మీకు ఈవెన్ నెంబర్ లెస్ దెన్ 10,000 అంటే మీరు చేసే మిస్టేక్ ఏముంటుందంటే ఓన్లీ 4 digit ఈవెన్ నెంబర్ తీసుకుంటారు. 4 digit ఈవెన్ నెంబర్ మాత్రమే తీసుకుంటే రిమైనింగ్ కన్సిడర్ అవ్వదు. సో యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ దెన్ 3 digit ఈవెన్ నెంబర్స్, 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ దెన్ 1 digit ఈవెన్ నెంబర్. ఇవన్నీ మీరు కలిపి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ ఇది. ఆల్రైట్, ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది ఎలా చేయాలి? సో అండ్ దెన్ నదర్ పాయింట్ మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే 3 5 7 8 9 ఈ 5 నెంబర్స్ని మాత్రమే యూస్ చేసి మీరు ఈవెన్ నెంబర్స్ని ఫామ్ చేయాలి. అండ్ 4 digit 3 digit 2 digit 1 digit కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అండ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అనేది మనం చెక్ చేద్దాం. సో విచ్ ఇస్ 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయి అనేది చెక్ చేద్దాం. 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్. కరెక్ట్. సో 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ నేను 4 digits కాబట్టి 4 బాక్సెస్ తీసుకుంటున్నా. సో లైక్ దిస్. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇది థౌజండ్స్ ప్లేస్, హండ్రెడ్స్ ప్లేస్, టెన్స్ ప్లేస్, యూనిట్స్ ప్లేస్.
Okay, so 4 తీసుకుంటున్నాను. And what are the numbers to be used here? 3, 5, 7, 8, 9. Correct? So ఈ 5 numbers మాత్రమే మీరు యూస్ చేసి ఫామ్ చేయాల్సిన కండిషన్. In such case, so even number ante it should obviously the last number should end with either 2 or 4 or 6 or 8 or 0. So ఇచ్చిన numbers లో మీరు చూసినట్లయితే we have only 8 as even number. So 8 తప్ప మీరు ఇంకేది యూస్ చేయలేదు, ఎందుకంటే 3 యూస్ చేసినా 5 యూస్ చేసినా I mean 7, 9 ఇంకేది యూస్ చేసినా it will not become a even number. So only 8 then it's an even number. So ఇది వన్ వేలో మాత్రమే మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. కరెక్ట్, మీకున్న ఒకే ఆప్షన్, ఆ ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే అక్కడ యూస్ చేయగలుగుతారు. హెన్స్ ఇట్ కెన్ బి ఫిల్ యూజింగ్ ఓన్లీ వన్ వే. అండ్ నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటుంది అంటే, సో 8ని మీరు ఇంకా తీసేసేయచ్చు. 8ని తీసేస్తే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 4 ఆప్షన్స్ హియర్. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ మీరు ఫిల్ చేయాలి అంటే ఈ 1000 ప్లేస్ మీరు ఫిల్ చేయాలంటే మీరు 3 కానీ 5 కానీ 7 కానీ 9 కానీ ఏదో ఒకటి యూస్ చేసి ఫిల్ చేయొచ్చు. సో ఆబ్వియస్లీ 4 వేస్ ఉంటుంది అండ్ వితౌట్ రిపిటేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఫిల్ చేయడానికి ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉంటుంది, 3 or 5 or 7 or 9. ఈ 4లో ఏదో ఒక ఆప్షన్ మీరు ఫిల్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసరికి లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా నెంబర్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ మీరు 7 ఫిల్ చేశారు ఇక్కడ అని చెప్పి ఎగ్జాంపుల్ మీరు తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ 100th ప్లేస్ వచ్చేసరికి మీకు చూసినట్లయితే 7 ఆల్రెడీ ఫిల్ చేశారు కాబట్టి 3, 5, 9 అంటే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ 3 ఆప్షన్స్. నెక్స్ట్ డిజిట్ని ఫిల్ చేయడానికి మీకు 3 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. సిమిలర్లీ ఇక్కడ 2 ఆప్షన్స్. సో ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఇట్స్ లైక్ 24. In the sense 3, 5, 7, 8, 9 యూస్ చేసి 4 digit even numbers ఎన్ని ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే 24 numbers ఫామ్ చేయొచ్చు. కీప్ ఇట్ aside. Now you have to find out 3 digit even numbers మీరు ఎన్ని ఫామ్ చేయగలుగుతారు అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 3 digit even numbers. So 3 digit even numbers అంటే just like draw 3 boxes. ఇది 3 digits, units place, tens place, hundreds place అనుకుందాం. అండ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్నాను కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ నెంబర్స్ యూస్ చేసే ఫామ్ చేయాలి. 8 మాత్రమే యూస్ చేయగలుగుతారు ఈవెన్ నెంబర్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ వే. అండ్ లెట్స్ సీ ఇప్పుడు మీకు 100th ప్లేస్ ఎంటీ ఉంది, 10th ప్లేస్ ఎంటీ ఉంది, వెరస్ యువర్ లెఫ్ట్. సో యూ హ్యావ్ 3, 5, 7, 9 అనే నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా. కరెక్ట్. సో ఎందుకంటే 8 ఆల్రెడీ మీరు యూనిట్స్ ప్లేస్ యూస్ చేశారు కాబట్టి 100th ప్లేస్లో మీకు 4 ఆప్షన్స్ అండ్ దెన్ 10th స్పేస్ని ఫిల్ చేయడానికి మీకు 3 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. సో దిస్ హ్యూర్ మీకు ఎన్ని నెంబర్స్ ఫామ్ అవుతుందంటే 4 into 3 into 1 విచ్ ఇస్ 12 ways or 12 numbers. So in such case 4 digit even numbers ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయంటే 24 ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ 3 digit even numbers ఎన్ని ఫామ్ అవుతుందంటే విచ్ ఇస్ 12. కరెక్ట్. Now we are going to find out 2 digit even numbers ఎన్ని ఫామ్ అవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో సేమ్ నెంబర్స్ యూస్ చేసి 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతుంది అనేది మీరు చెక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. 2 digit కాబట్టి నో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్. 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఓన్లీ 2 digits. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి యూనిట్స్ ప్లేస్ 10th ప్లేస్, యూనిట్స్ ప్లేస్ 8 మాత్రమే ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే ఉన్న నెంబర్లో 8 మాత్రమే ఈవెన్ నెంబర్. అండ్ రిమైనింగ్ మనకి ఏం ఆప్షన్స్ ఉంటుంది, 3, 5, 7, 9 ఉంటుంది. ఇన్ ద సెన్స్ ఇది వన్ వేలో మాత్రమే సాల్వ్ చేయగలుగుతాం, 8 మాత్రమే యూస్ చేయగలుగుతాం. ఈ పర్టికులర్ 10th ప్లేస్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలంటే ఏదైనా ఫిల్ చేయాలంటే మీకు 4 different ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో 4 different ways, hence it is going to be 4 into 1, 4 numbers or 4 ways. మీరు ఎలానా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్న ఫామ్ చేయొచ్చు యూజింగ్ దిస్ నెంబర్స్ ఆర్ ఎల్స్ 4 ways ఎలానా. ఓకే, సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4. దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ 1 digit ఈవెన్ నెంబర్. 1 digit ఈవెన్ నెంబర్ కూడా పాసిబులే. 1 digit ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఓన్లీ యూనిట్స్ ప్లేస్ ఉంటుంది, ఒకే ఒక బ్లాంక్. సో ఉన్న నెంబర్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఈవెన్ నెంబర్ ఏంటి, ఓన్లీ 8. సో దిస్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ వే, అంటే ఒకే ఒక ఈవెన్ నెంబర్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది, వన్ వే ఆర్ వన్ ఈవెన్ నెంబర్, హౌ ఎవర్ ద వే ఇట్ ఇస్. నా సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ మీరు చూసినట్లయితే అంటే 1000 నుండి 9999 వరకు ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అంటే 24 ఫామ్ చేయొచ్చు. 100 నుండి 999 వరకు 12 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ 10 నుండి 99 వరకు 4 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ 1 నుండి 9 దాకా ఓన్లీ 1 నెంబర్ ఫామ్ చేయొచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ 41 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. రిమెంబర్ 41 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు విచ్ ఆర్ లెస్ దెన్ 10,000. కండిషన్ చూడండి, విచ్ ఆర్ లెస్ దెన్ 10,000. సో 3ని 5ని 7ని 8ని ఈ 5 different నెంబర్స్ని యూజ్ చేసి లెస్ దెన్ 10,000 ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే 41. ఓకే, 41. I hope you understand this. Let's go for the next question. Alright. Now, in how many ways letters of the word rainbow can be arranged? In how many ways? So arranged or formed. ఇలా మీకు క్వశ్చన్ చూడగానే మీకు ఛాలెంజ్ ఏంటి అంటే ఎగ్జామ్స్లో ఇట్స్ సో సింపుల్.
the moment you see the question, you feel hard to identify whether it is permutation or combination. Permutation use cheyala, combination use cheyala. So simple. So most of the questions nenu manam class lo chusam. Majority of the questions meer chusinattayite manaki counting lone close ayipotundi. I mean a post box questions meer chusinattayite, or else like prizes and boys question meer nana class chusinattayite counting lone close ayitundi. Okavela counting lo questions levu ante probably permutations lo gaani, combinations lo gaani. So nenu ela differentiate cheyali permutation combination question? It is so simple. How many can be formed or arranged? Arrangement antene where you have to consider the order, and obviously you have to do the permutation. If you look at the question here, in how many ways the letters of the word rainbow be arranged annadu. So can be or be arranged annadu. In the sense, so word called rainbow, RAINBOW, in how many ways it can be arranged. So it means it's a permutation. So simple. See, the moment you see the word, first thing, just look at the letters, alphabets what are given here, RAINBOW. So obviously we don't have any repetition. Ante manaki dintlo repetition cases em levu, anni distinct variables. Okay, so R emana repeat ayinda, A emana repeat ayinda, I repeat ayinda anadi మనం చెక్ చేసుకొని, obviously the questions what I'm going to train you people now without repetition, and okay 10 minutes later we'll solve the questions which are based on repetition. Now if you observe rainbow, in how many ways it can be arranged annadu. It is so simple in the sense, let's say for example, okay 7 digit box iskundam, 1 2 3 4. Okay, now so ఈ 7 different I mean in ఈ 7 different letters use చేసి మీరు ఎన్ని different words use చేయొచ్చు. It is so simple. First place, ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్లేస్కి మీరు ఫిల్ చేసేటప్పుడు మీకు 7 different ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఆర్ యూస్ చేయొచ్చు, లేదు ఐ, లేదు ఏ, లేదు ఎన్, బిఓడబ్ల్యూ, కరెక్ట్. సో వితౌట్ రిపిటేషన్ కాబట్టి ప్రాబబ్లీ మీరు మళ్ళీ ఒకసారి యూస్ చేసిన వర్డ్ని మళ్ళీ యూస్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో నెక్స్ట్ ప్లేస్ని మీకు ఫిల్ చేయడానికి 6 different ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. థర్డ్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి 5 ఆప్షన్స్, ఫోర్త్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి ఫోర్త్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి 4 ఆప్షన్స్, థర్డ్ ప్లేస్ని అండ్ దెన్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్ని 2 ఆప్షన్స్, సిక్స్త్ ప్లేస్కి 2 and then 1. So it is first place ki 7 options, second place ki 6 options matrame, third place ki 5 options, fourth place ki 4 options, fifth place ki 3 options, sixth place ki 2 options, and then finally it is only 1. Okay, so simple. It is going to be 7 into 6 into 5 into 4 into 1, which is 5040. Okay, which is 5040. Or else మీరు దీన్ని ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే 7 distinct words ఉన్నాయి. So this can be arranged in 7 factorial ways. మీరు 7 సో దీన్ని జస్ట్ కౌంట్ చేసుకుని వర్డ్ కౌంట్ లెటర్ కౌంట్ మీరు చూడండి, లెటర్ కౌంట్ మీరు చూసినట్లయితే 7 ఫ్యాక్టోరియల్. అండ్ దెన్ ఓన్లీ కన్సర్న్ ఇస్ మీరు లెటర్ కౌంట్ చెక్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ ఇస్ దర్ ఎనీ లెటర్స్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ రిపీటెడ్ అని. ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినప్పుడు ఒకసారి యూస్ చేసిన ఆల్ఫాబెట్ మళ్ళీ యూస్ చేయొచ్చా అనేది ఫస్ట్ కండిషన్ మీరు చెక్ చేయాలి. అంటే విత్ రిపిటేషన్, వితౌట్ రిపిటేషన్. ప్రాబబ్లీ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ లైక్ నన్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ బీయింగ్ రిపీటెడ్. ఇన్ ద సెన్స్ ఒకసారి మీరు ఆర్ యూస్ చేసినట్లయితే మళ్ళీ ఈ ఆర్ని ఇంక ఏ ప్లేస్లోనూ యూస్ చేయడానికి కుదరదు. సో 7 డిస్టింక్ట్ లెటర్స్, ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ మీరు చెక్ చేయాల్సి విత్ రిపిటేషన్, వితౌట్ రిపిటేషన్ అనేది ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇక్కడ సో మీకు ఏదన్నా ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో ఏదన్నా లెటర్స్ రిపీట్ అయి ఉన్నాయా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను నీడ్ అనే వర్డ్ని తీసుకుంటాను, నీడ్ విచ్ ఇస్ NEED. ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ పర్టికులర్ వర్డ్, సో ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ అ repetition here. So question lo repetition lekapaina particular word lo letters anedi the multiple times repeat ayina, so that we have to discuss. So this question letters we don't have any repetition, and as per the question also the condition is in how many ways a word rainbow can be arranged without being repeated. It is so simple, it is 7 factorial. Now let's see the next question. My next question chusinattlayite, okay, now based on the same word called rainbow, now we have to sort out these questions. ఈ రెయిన్బో అనే ఒక పర్టికులర్ వర్డ్ని యూజ్ చేసి నా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మనం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ దట్ వర్డ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ రెయిన్బో, కరెక్ట్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? సో హౌ మెనీ వర్డ్స్ బిగిన్ విత్ ఆర్ అన్న రెయిన్బోలో. నా ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ రెయిన్బో అనేది 7 letter వర్డ్, కరెక్ట్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 1 2 3. సో 1 2 3 4 5 6 7. 2 3 4 5 6 7. So ఈ 7 letter word దీంట్లో how many words that begin with R అన్నాడు. సో how many words begin with R అంటే I'm going to place R. సో మనకి R ఎన్నిసార్లు ఉంది? ఓన్లీ 1 time. This can happen only one way.
అండ్ రిమైనింగ్ నెక్స్ట్ మీకు ఇక్కడ ఏ ఆర్డర్లోనో రావచ్చు. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఆర్ని మనం తీసేస్తే మీకు ఇక్కడ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటుంది, 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్. సో సెకండ్ ప్లేస్ని నాకు ఫిల్ చేయడానికి 6 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ వితౌట్ రిపిటేషన్, అంటే ఏ పర్టికులర్ లెటర్ని నేను మళ్ళీ యూజ్ చేయకూడదు కాబట్టి సెకండ్ ప్లేస్లో నేను ఆర్ అనే ఆప్షన్ నాకు ఉండదు. ఆర్ నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ప్లేస్లో యూజ్ చేశాను. ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 6 ఆప్షన్స్. సో ఇట్ ఇస్ మా తర్వాత 5 and then 4 and then 3 and then 2 and then 1. ఓకే, మీరు ఇలా చేసినా ఓకే. లేకపోతే సింపుల్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఆర్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం కాబట్టి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 6 లెటర్స్. సో ఇట్ కెన్ బి సాల్వ్ యూజింగ్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇలా కూడా మీరు చేసేసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 720. ఓకే, సో ఆర్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ లెస్ట్ 6 పొజిషన్స్ని 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ నుంచి మనం డిసెండింగ్ ఆర్డర్కి వెళ్ళాలి. అంటే సెకండ్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి మనకు 6 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఏ కానీ, ఐ కానీ, ఎన్ కానీ, బి కానీ, ఓ కానీ, డబ్ల్యూ కానీ. అండ్ దెన్ వీటిలో ఏదో ఒక వర్డ్ లెటర్ని మీరు చూస్ చేసుకున్నట్లయితే థర్డ్ ప్లేస్కి వచ్చేసరికి మనం దాన్ని కూడా సబ్ట్రాక్ట్ చేసి మన 5 ఆప్షన్సే మనకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 4 ఆప్షన్స్, ఆ తర్వాత 3, 2, 1. Alright, so answer 6 factorial. Now see the next one, which is 720 ways obviously. So see the next one. How many words begin with R and ends with W? Okay, so any words R to start W to end out నేను చెప్తున్నాడు. It is so simple. I'll let you know the shortcut. See, it's like 1, 2, 3, 4. Okay, so we have 6 letters. We need to do it. So R అనేది fixed, W అనేది fixed, which can be filled only one way. కరెక్ట్. ఇంకా వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 5 బాక్సెస్ హియర్. అండ్ సి రెయిన్బోలో కూడా మీరు చూసినట్లయితే RAINBOW. కరెక్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ని యూజ్ చేసి ఇంకా ఎన్ని వర్డ్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు. బట్ ఫామ్ అయ్యే వర్డ్స్లో మీరు చూసినట్లయితే ఆర్ అనేది స్టార్టింగ్లో ఉండాలి. ఐ మీన్ బిగిన్ విత్ ఆర్ అండ్ ఎండ్ విత్ డబ్ల్యూ ఉన్నాడు. ఇన్ ద సెన్స్ సో ఆర్ డబ్ల్యూ అనేది మళ్ళీ మనం మధ్యలో ఎక్కడ యూజ్ చేయలేం. మనకి ఇక్కడ ఎన్ని బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి, 5 బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఉన్న లెటర్స్ కూడా 5. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 5 factorial. I hope you understand this. It's 5 factorial. Now if you see the next question, how many words are there in which R and W are the end positions annam. So how many words are there in which R and W at the end positions? So end positions అనేది ఏంటి అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. R and W are the end positions. Okay, so it is so simple. End positions అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఓకే, ఆర్ డబ్ల్యూ ఎండ్ పొజిషన్స్లో ఉండాలి అన్నాడు. అంటే ఏదో ఒక ఎండ్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్, రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ అనేది తీసుకోవచ్చు. సి ఎండ్ పొజిషన్స్ అనేది మీరు ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకోవచ్చు ఎండ్ పొజిషన్స్. ఓకే, ఎండ్ పొజిషన్స్ ఐ మీన్ లాస్ట్ 2 ప్లేసెస్లో ఆరల్స్ లేదంటే ఫస్ట్ 2 ప్లేసెస్లో ఎలా అన్నా మీరు కన్సిడర్ చేసుకోండి ఆర్ డబ్ల్యూ. ఓకే, సో ఐ మీన్ రైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ లేదు లెఫ్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇలా కన్సిడర్ చేసుకున్నా ఓకే. లేకపోతే ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఆర్, లాస్ట్ పొజిషన్లో డబ్ల్యూ ఎలా కన్సిడర్ చేసుకున్నా ఓకే. ఓకే, థింగ్ ఇస్ సి ఆర్ డబ్ల్యూ లేదు డబ్ల్యూఆర్. కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఆర్ ఫస్ట్ ఆర్ రావచ్చు అండ్ దెన్ డబ్ల్యూ. సో పర్మిటేషన్స్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ అరేంజ్మెంట్ అండ్ ద ఆర్డర్. నా ఎండ్ పొజిషన్స్ అని మీరు తీసుకున్నప్పుడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లాస్ట్లో ఆర్డబ్ల్యూ లేకపోతే ఫస్ట్లో ఆర్డబ్ల్యూ అని మీరు కన్సిడర్ చేసుకున్నా ఓకే. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ ఆర్డబ్ల్యూ అని చెప్పి కాన్స్టెంట్గా పెట్టేస్తే రిమైనింగ్ మీకు ఎన్ని బ్లాంక్స్ ఉంటుంది, 5 బ్లాంక్స్ ఉంటుంది. అండ్ రెయిన్బోలో 2 లెటర్స్ తీసేస్తే 5 లెటర్స్. సో దిస్ కెన్ బి సాల్వ్ యూజింగ్ 5 factorial ways. But try to understand మీరు ఎలా ఏ ఎండ్ పొజిషన్లో తీసుకున్నా 5 factorial ways. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ ఆర్డబ్ల్యూ అనేది కూడా డబ్ల్యూఆర్ అని కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. కరెక్ట్. ఆర్డబ్ల్యూనే రావాలి అని అవసరం లేదు. ఆర్డర్ ఏం మెన్షన్ ఐ మీన్ ఆర్ డబ్ల్యూ అట్ ఎండ్ పొజిషన్స్ అన్నాడు కానీ ఆర్ ఫస్ట్ రావాలి అండ్ దెన్ డబ్ల్యూ రావాలని రూల్ ఇవ్వలేదు. కరెక్ట్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది ఇంటర్నల్గా ఆర్డబ్ల్యూ అన్న ఉండొచ్చు లేదు డబ్ల్యూఆర్ అన్న ఉండొచ్చు. ఎండ్ పొజిషన్స్లో ఉంటుంది. ఇలా ఇక్కడ కూడా అలాగే. సో it might end with RW or WR or it might start with RW or WR. So which is going to be into. So ee rendu kuda 2 factorial ways lo arrange cheyochu. Internal arrangement. So which is going to be 5 factorial into 2 factorial ways. 5 factorial into 2 factorial ways. Correct. Now let's see the next question. If next question me chusnatlaithe, see how many words are there in which I and O are together. I repeat, how many words are there in which I and O are together అన్నాడు. సో I and O are together అంటే ఏంటి అని చెప్పి చూద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్, సో లెట్స్ అండర్స్టాండ్ what are the letters here which is R. Okay, I N B O W.
ఓకే, సో ఐ అండ్ ఓ అనేది టుగెదర్ రెండు కలిసే రావాలి అంటున్నాడు. సో సింపుల్. ఫస్ట్ థింగ్, సో ఐఓ అనేది సెపరేట్గా నోట్ చేసుకుందాం. అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే ఆర్ ఏ ఐ వదిలేసేయండి. సో ఎన్ బి డబ్ల్యూ, RANBW ఇలా ఉంది. సో INOR టుగెదర్ అంటున్నాడు, అంటే INO అనేది కలిసే రావాలి అంటున్నాడు. దీనికి మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RAIONBW. ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ అరేంజ్మెంట్లో IO అనేది టుగెదర్, కరెక్ట్. సో ఇలాంటివి ఎన్ని వర్డ్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. అంటే సో ఈ ఐఓ అనేది ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ క్యాన్ బి IORA, WBN, ఎలానా ఉండొచ్చు, కరెక్ట్. సో ఇలాంటివి ఎన్ని రావాలి అనేది చెక్ చేస్తున్నాడు, అంటే ఎన్ని వర్డ్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటున్నాడు. సో ఫస్ట్ థింగ్, సో టుగెదర్ అనే కేసులో వస్తే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ రెండు వేరియబుల్స్ని ఒక ప్యాక్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి, అంటే ఒక వేరియబుల్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ వన్ ప్యాక్ ఆర్ వన్ ఆల్ఫాబెట్. ఈ రెండు లెటర్స్ని మీరు వన్ లెటర్గా తీసుకోండి. ఎందుకు నేను వన్ లెటర్గా తీసుకోవాలి అంటే, ఐఓ అనేది కలిసే రావాలి అంటున్నాడు. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఐ అనే లెటర్ని ఓ అనే లెటర్ని మర్జ్ చేసి ఒక ప్యాక్ లేదు ఒక లెటర్గా కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉంటుంది మీరు చూసినట్టయితే RANBW. ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది మొత్తం 5 లెటర్స్. సో ఇది మొత్తం ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు, వన్ లెటర్గా కన్సిడర్ చేసుకున్నారంటే 5 + 1 ఏమవుతుంది, 6. సో 6 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో దీన్ని అరేంజ్ చేయొచ్చు. వెయిట్, లెట్ మీ ఫినిష్ ద క్వశ్చన్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇది 5 లెటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, అండ్ దెన్ ఈ రెండు కలిపి ఒక లెటర్ కాబట్టి 6 లెటర్స్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, IO టుగెదర్ అంటే IO అని రావాల్సిన అవసరం లేదు, OI అని కూడా రావచ్చు అన్ని ప్లేసెస్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఇదే వర్డ్ని మీరు మళ్ళీ రాస్తే RAOINBW. ఆల్రైట్, ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ని మీరు చూసినట్లయితే జస్ట్ IOOI అనేది ఇంటర్చేంజ్ అయింది, కరెక్ట్. సో IOOI కాబట్టి మనకు 2 లెటర్స్ ఉన్నాయి. 2 లెటర్స్ క్యాన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, కరెక్ట్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, విచ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఓవరాల్గా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ 5 లెటర్స్ని అండ్ దెన్ IOని ఒక ప్యాక్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటే, విచ్ మీన్స్ 5 letters + 1 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ దిస్ I and O can be arranged in IO or OI, which is nothing but 2 factorial. So 6 factorial into 2 factorial ways. Now let's see the next question. If you observe, look at the question. How many words are there in which I and O are never together అంటున్నాడు. సో I and O కలిసి రాకూడదు, అలాంటి ఎన్ని వర్డ్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు ఈ రెయిన్బోలో, ఎన్ని వర్డ్స్ మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి. సో సింపుల్. సో మనకి ఇక్కడ చూసినట్లయితే IO కలిసి వచ్చే కలిసి వచ్చే ఎన్ని అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి మనం చెక్ చేసినట్లయితే సో సింపుల్. 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇవన్నీ I and O కలిపి వచ్చే వర్డ్స్, కరెక్ట్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం, I and O కలిపి రాని వర్డ్స్, హౌ మెనీ వర్డ్స్ క్యాన్ బి ఫార్మ్డ్ వేర్ I and O ఆర్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అన్నాడు. సో సింపుల్. ఇట్స్ లైక్ టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. సో టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ అంటే రెయిన్బో 7 లెటర్, కరెక్ట్. ఈ 7 లెటర్ అనేది ఈ రెయిన్బోని మనం ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే వెరీ సింపుల్, 7 లెటర్స్ కాబట్టి 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. సో అది ఎలా మీకు కూడా తెలుసు, ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఇట్స్ లైక్ 1 2 3 4 5 6 7 అని చెప్పాను కదా. సో 7 లెటర్స్ 7 స్పేసెస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ అరేంజ్ ఇట్ ఇన్ 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. సో I, O never come together. This is what we have to find out. I and O never come together is equal to. So first thing మీరు ఏం చేస్తారంటే టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ మైనస్ I, O కమ్ టుగెదర్ కేస్ తీసుకోండి. మీరు ఇండివిజువల్గా దీనికి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ నుంచి అవి రెండు కలిపి వచ్చే వర్డ్స్ మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తే మీకు ఆబ్వియస్లీ అవి రెండు కలిపి రాని వర్డ్స్ మీకు వచ్చేస్తుంది. సో సింపుల్. సో టోటల్ అరేంజ్మెంట్స్ రెయిన్బో క్యాన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్, 7 లెటర్స్ కాబట్టి 7 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఓకే, మైనస్ I and O కమ్ టుగెదర్ నేనేం చెప్పాను మీకు 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. దట్స్ ఇట్. సో మీరు టోటల్ అరేంజ్మెంట్ నుండి IO ఆ పర్టికులర్ లెటర్స్ కమ్ టుగెదర్ కేస్ని మీరు సబ్ట్రాక్ట్ చేసినట్లయితే మీకు నెవర్ కమ్ టుగెదర్ ఆబ్వియస్గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సో 7 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్ 6 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ విచ్ వొవెల్స్ నెవర్ కమ్ టుగెదర్ అన్నాడు.
vowels never come together. It's so simple. So ఈ క్వశ్చన్ మనకు ఐడియా ఉంది కదా. సో ఇట్ ఇస్ లైక్ IO ఇక్కడ, బట్ మనకి ఏం అడుగుతుందంటే vowels never come together కేస్ అడుగుతున్నాడు. సో ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే vowels come together కేస్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకుందాం. లెట్స్ సే సో ఇట్ ఇస్ రెయిన్బో. So it's rainbow. Now first thing, vowels ni consonants ni you have to differentiate. So vowels ikkada em avutundi, it's like consonants ni nenu rayachu R N B W are the consonants, right? Vowels enti ani meer chusinattlaithe A I O. Vowels A I O. So my question is, how many words are there in which vowels are not, never come together అంటున్నాడు. సో vowels are never come together. So simple. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ vowels come together కండిషన్ని మీరు చెక్ చేయండి. vowels come together. సో అన్నీ కలిసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్టికులర్ వర్డ్లో AIO అన్ని ఇన్ సెన్స్ లైక్ AIOని డిస్టర్బ్ చేయకుండా అవన్నీ లైన్గా వచ్చే ఎన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి అనేది మనం ఫస్ట్ చెక్ చేస్తే vowels come together కేస్ మీరు చెక్ చేస్తే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఓకే, సో R and BW అనేది 4 కాన్సనెంట్స్ అండ్ ఇక్కడ ఈ 3 కలిపి ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ అవుతుంది, ఒక పర్టికులర్ లెటర్గా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సో ఇట్స్ లైక్ ఇక్కడ 4 లెటర్స్, ఇక్కడ ఒక లెటర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4 + 1 5 ఫ్యాక్టోరియల్. ఇది 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ, అండ్ రిమెంబర్ ఈ AIO అనేది ఇంటర్నల్గా మనం 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటే సో రిమెంబర్ AIO ఆర్ ఎల్స్ AOI, కరెక్ట్, ఇలా రాసుకోవచ్చు. లేదంటే IOA ఆర్ ఎల్స్ IAO ఆర్ ఎల్స్ OAI ఆర్ ఎల్స్ OIA. సో ఇంటర్నల్గా విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 ways ఇస్ నథింగ్ బట్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్. సో ఇవన్నీ మనం చేయకుండా షార్ట్కట్ నేను చెప్తున్నాను, 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దిస్ కెన్ బి అరేంజ్డ్ ఇన్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఓకే, సో R and BW అనేది 4 లెటర్స్ ప్లస్ ఈ vowels అన్ని. సో దీస్ ఆర్ vowels అండ్ దీస్ ఆర్ కాన్సనెంట్స్, కరెక్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో మనం నేను చేస్తున్నాను 4 + 1 లెటర్, ఈ vowels అన్ని కలిపి నేను 1 లెటర్గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. సో 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఈ పర్టికులర్ vowels అన్ని మనం వన్స్ అగైన్ 3 డిఫరెంట్ వేస్ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో మనం చేసుకోవచ్చు, అరేంజ్ చేయొచ్చు. కాబట్టి సో 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఇదేంటి vowels come together case. If my question is vowels do not come together, my question is vowels do not come together, which is see total arrangement ఏమవుతుంది. సో ఇందాక చెప్పాను కదా vowels do not come together అంటే సో సింపుల్, total arrangements minus vowels come together. సో total arrangement అంటే సో rainbow can be arranged in 7 factorial ways. 7 letters కాబట్టి 7 factorial ways అరేంజ్ చేయొచ్చు. మైనస్ vowels come together కేస్ని చేయండి. సో vowels come together ఏమవుతుంది, ఇట్స్ లైక్ 5 factorial into 3 factorial ways అంతే. vowels do not come together. 7 factorial minus 5 factorial into 3 factorial ways. Alright, now let's see the last question here. ఈ పర్టికులర్ పేజ్లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే హౌ మెనీ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ విచ్ నో 2 vowels ఆర్ నెవర్ టుగెదర్ అన్నాడు. ఆల్రైట్, నో 2 vowelsకి vowels do not come togetherకి మీకు యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. హియర్ ఐ సెడ్ vowels do not come together, బట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఇట్స్ లైక్ నో 2 vowels come together. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్? సి ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు సాల్వ్ చేసినప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ AIO OAI అరేంజ్మెంట్ కాసేపు ఆర్డర్ కాసేపు వదిలేస్తే ఈ AIO అనేది కలిసి రాని వర్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ AI డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో స్ప్రెడ్ అయి ఉండాలి. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే సి ఇవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉండాలి అంటే కలిసి రాకూడదని చెప్పాం. బట్ రిమెంబర్ if you let's take a rainbow itself as an example, RAINBOW O సెపరేట్ గా ఉంది, AI కలిసి ఉంది. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో vowels అనేది అన్నీ కలిసి లేవు, కరెక్ట్. AI కలిసి ఉంది, O సెపరేట్గా ఉంది. సో vowels do not come together అంటే అన్నీ కలిసి రాని సందర్భాలు మాత్రమే మనం తీసుకుంటున్నాం. బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు రెండు కూడా కలిసి ఉండకూడదు. ఇన్ ద సెన్స్ సో ఇట్స్ లైక్ A సెపరేట్గా ఉండాలి, I సెపరేట్గా ఉండాలి, O సెపరేట్గా ఉండాలి. సో AI కలిసి ఉండి O సెపరేట్గా ఉన్నా కానీ ఈ పర్టికులర్ కేస్ అనేది మనకి ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ vowels do not come together. సో vowels do not come together, no 2 vowels come together. No 2 vowels come together నేను ఎలా సాల్వ్ చేశానంటే సో సింపుల్, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ప్లేస్ చేస్తే మీ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది. ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్ ఏంటి అనేది మీరు చూసినట్లయితే ట్రై టు అండర్స్టాండ్.
సో ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో నాకు 2 వవెల్స్ కలిసి ఉండొచ్చు, అన్ని వవెల్స్ కలిసి రాకూడదంటే, బట్ ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే సో నో 2 వవెల్స్ ఉన్నట్టు కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ RAINBOW, కరెక్ట్. వవెల్స్ కాన్సనెంట్ సేమ్ థింగ్, ఇట్స్ లైక్ RNBW అనేది కాన్సనెంట్ సౌండ్స్, అండ్ AIO అనేది మీరు చూసినట్లయితే వవెల్ సౌండ్స్, కరెక్ట్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ మీరు ఇప్పుడు చూసినట్లయితే, సో హౌ మెనీ కాన్సనెంట్స్ ఐ హ్యావ్? 4 కాన్సనెంట్స్. హౌ మెనీ వవెల్స్ ఐ హ్యావ్? 3 వవెల్స్, కరెక్ట్. ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నేను ఫామ్ చేసే ఈ రెయిన్బోని యూజ్ చేసే ఫామ్ చేసే 7 లెటర్ వర్డ్స్లో ఏంటంటే 2 వవెల్స్ కూడా పక్కన ఉండకూడదు. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ వర్డ్ కూడా తప్పే, అంటే RAI మీరు చూసినట్లయితే AI పక్కన ఉంది, అలా కాకుండా దూరంగా ఉండాలి, డిస్టింక్ట్ ప్లేసెస్లో ఉండాలి, కరెక్ట్. సో సింపుల్. 7 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. సో 1 2 3 4 5 6, సో 7 ప్లేసెస్ ఉంటుంది, కరెక్ట్. 7 ప్లేసెస్. నా ఈ 2 నాకు రాకూడదంటే ఇవి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు ఎన్ని కాన్సనెంట్స్ ఉంది? వీ హ్యావ్ 4 కాన్సనెంట్స్. అండ్ హౌ మెనీ వవెల్స్? 3 డిఫరెంట్ వవెల్స్. ఫ్యాంటాస్టిక్. నా లెట్స్ ప్లేస్ ద కాన్సనెంట్స్. ఓకే, నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ కాన్సనెంట్స్ని ప్లేస్ చేస్తాను. ఫస్ట్ సెకండ్ 7, కరెక్ట్. సో ఐల్ ప్లేస్ ద కాన్సనెంట్స్. ఆల్రైట్, 7 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి, కరెక్ట్. ఈ 7 పొజిషన్స్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ పొజిషన్లో, థర్డ్ పొజిషన్లో, 5th పొజిషన్లో, 7th పొజిషన్లో కాన్సనెంట్స్ని నేను ప్లేస్ చేసిన. సో ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో నేను చేయొచ్చు అంటే, సో సింపుల్. ఎన్ని బ్లాంక్స్లో ఫిల్ చేస్తున్నాం? 4 బ్లాంక్స్లో ఫిల్ చేస్తున్నాం, కరెక్ట్. సో 4 ప్లేసెస్లో మాత్రమే మనం ఫిల్ చేస్తాం. ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? 4 వేరియబుల్స్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. ఎందుకంటే 4 పొజిషన్స్లో నేను 4 వేరియబుల్స్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాను అంటే ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్. నా ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో నా ఇప్పుడు మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ఏది ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది? ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో మనము వవెల్స్ని ఫిల్ చేయాలి. ఓకే, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లో ఫిల్ చేయాలి అంటే మీకు ఇక్కడ చెక్ చేయండి, ఇది 7 లెటర్ వర్డ్, అవునా? ఇప్పుడు మీకు ఎంటీ ఏవేవి ఉందంటే 1 2 3, ఓకే. ఇప్పుడు ఎంటీ ఉన్నాయి. బట్ రిమెంబర్, నేను ఈ పొజిషన్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. అంటే డెఫినెట్గా నా వర్డ్ అనేది కాన్సనెంట్తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి అని రూల్ లేదు, వవెల్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. నాకు ఓన్లీ కండిషన్ ఏంటంటే 2 వవెల్స్ కలిసి రాకూడదు, కరెక్ట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ పొజిషన్లో కూడా నేను ఎక్కడన్నా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ ఐ కెన్ యూజ్ ద వవెల్ హియర్, వవెల్ హియర్, వవెల్ హియర్, వవెల్ హియర్, వవెల్ హియర్. అంటే నాకు 5 పొజిషన్స్ ఉంది. ఆల్రైట్, సో యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, సార్ నాకు ఉన్నదే 3 వవెల్స్, బట్ ఎలా నేను 5 వవెల్స్ని ప్లేస్ చేయగలుగుతా అంటే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. 5 వవెల్స్ ఉన్నాయా లేవా నేను చెప్పట్లేదు, 5 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి వవెల్స్ని ప్లేస్ చేయడానికి. ఇన్ ద సెన్స్ నేను ఎలా చెప్తుంటే, ఒకవేళ మీరు 4th పొజిషన్, 6th పొజిషన్ అండ్ లాస్ట్ పొజిషన్లో మీరు వవెల్ని ఫిల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాన్సనెంట్ 1 వస్తుంది, అండ్ దెన్ కాన్సనెంట్, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్, కాన్సనెంట్ 1 వస్తుంది, మీరు ఇది ఫిల్ చేయట్లేదు, ఓకే, ఇది ఫిల్ చేయట్లేదు. సో కాన్సనెంట్ 1, కాన్సనెంట్ 2, అండ్ దెన్ ఏమొస్తుంది మీకు, దెన్ వవెల్, అండ్ దెన్ కాన్సనెంట్ 3, అండ్ దెన్ వవెల్, అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే కాన్సనెంట్ 4, అండ్ దెన్ వవెల్. ఆల్రైట్, సో 1 2 3 4 5 6 7. రైట్, ఇప్పుడు కూడా మీరు చూసినట్లయితే మీ వర్డ్లో 7 లెటర్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద పొజిషన్స్, నాట్ ద లెటర్స్. ఆల్రైట్, మీకు వవెల్లో 3 వవెల్సే ఉంది, పొజిషన్స్ మీకు చూస్తే 5 ప్లేసెస్ ఉంది. అంటే ఫస్ట్ ప్లేస్లో వవెల్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు, ఎక్కడన్నా ఉండొచ్చు. సో 5 పొజిషన్స్ ఉంది కాబట్టి ఇంటూ 5 పొజిషన్స్ అండ్ దెన్ 3 వవెల్స్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 5p3 వేస్. ఆల్రైట్, సో ఇలా నేను అరేంజ్ చేసేటప్పుడు నాకు వచ్చిన యూజ్ ఏంటి అంటే, డెఫినెట్గా కాన్సనెంట్స్ అనేది నెక్స్ట్ రావచ్చు, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్ రావాలని రూల్ లేదు. వవెల్స్ మాత్రం డెఫినెట్గా మీరు చూసినట్లయితే ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్స్లోనే రావాలి, అదే రూల్. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్. సో కాన్సనెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ కాన్సనెంట్స్ని ప్లేస్ చేయండి. 4 కాన్సనెంట్స్ ఉంది కాబట్టి 4 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో మీరు ఎలా ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ 4 కాన్స్టెంట్స్ని ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వన్ థింగ్, యువర్ హ్యాండ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎక్స్ట్రీమ్స్ వదిలేసాము అంటే లెట్స్ టేక్ యువర్ హ్యాండ్. సో n ఆబ్జెక్ట్స్, 5 ఫింగర్స్ ఉన్నాయి, గ్యాప్స్ ఎన్ని చూసినారంటే n-1 గ్యాప్స్, విచ్ ఇస్ 1 2 3 4. ఆల్రైట్, సో 5 ఫింగర్స్, 4 గ్యాప్స్ ఇన్ బిట్వీన్. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, నేను ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే నాకు 6 గ్యాప్స్ వస్తుంది. ఎలా అంటే 1 2 3 4 5 6 గ్యాప్స్ వస్తుంది. సో నేను ఇప్పుడు 5 ఫింగర్స్ని అరేంజ్ చేసిన తర్వాత 5 ఫింగర్స్ని నేను ఇలా అరేంజ్ చేశాను. ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని
గ్యాప్స్ ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కన్సిడర్ చేయకపోతే 4 గ్యాప్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ ఇదే నేను ఎక్స్ట్రీమ్స్ని కూడా కన్సిడర్ చేసేటట్టుగా అంటే నాకు 1 2 3 4 5 6 గ్యాప్స్ ఉంటుంది, 6 పొజిషన్స్ వ్యాకెన్సీ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో నా ఇక్కడ ఫింగరే ఫిల్ అవ్వాలా మార్కర్ ఫిల్ అవ్వాలనేది సెకండరీ. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ కాన్స్టెంట్స్ని ప్లేస్ చేస్తున్నాం. సో 4 కాన్స్టెంట్స్ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ట్రీమ్స్ కూడా కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు 5 పొజిషన్స్ మీకు ఓపెన్ అవుతాయి. 5 పొజిషన్స్లో 3 వేరియబుల్స్ మాత్రమే మీరు ప్లేస్ చేస్తున్నారు అంటే 3 వెవల్స్ మాత్రమే ప్లేస్ చేస్తున్నారు. ఇట్ బికమ్స్ 5p3. సో 4 factorial into 5p3 ways. Alright, I hope you understand how the questions in permutation works, and in the next class we will continue with the combinations. If you have any questions, please post in the comment section. Thank you so much. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So we were discussing permutations and combinations in the earlier classes. If I'm right, this is going to be the third class, and in the first class we discussed what are the counting principles, how it works, and how to solve the problems using basic principles of counting, correct? And in the second day we were discussing permutations, and today we are going to discuss combinations. So like as I told you, this is a very huge topic which you need to understand so with more clarity, so I'm doing it in 3 sessions. Now when it comes to combinations, we need to understand what is meant by combinations. So first, combinations ante enti ani artham cheskovali. Now so first principles ante enti ani chusam. I mean counting principles ela untundi, ela solve cheyali anedi manam chusam first day class lo, and second day permutations anedi chusam, basic questions and high level questions as well. And today the same thing, I'm going to start with the basic level combination questions, and at the same time I'm going to tell you restricted. There are certain questions where you have to understand whether that particular question belongs to permutation or combination అని చెక్ చేసి మీరు సాల్వ్ చేయాల్సిన కండిషన్స్ కూడా ఉంటుంది. కండిషనల్ కాంబినేషన్ కూడా మనం ఈరోజు చూస్తాం. ఆల్రైట్, నౌ what is the difference between a permutation and the combination? So in the second day's class I've already mentioned when it comes to permutation, order matters a lot, correct? And when it comes to combination, it is just no order, it is just the selection. Let me differentiate once again. So when I say this is permutation, and let's talk about another thing which is combination. So permutation and combination, correct? Permutation, combination. Let's say for example, once again let us understand నేను మళ్ళీ permutation కి combination కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి, ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి అనేది మీకు ఒకసారి చెప్తున్నాను. See, let's say for example we have 3 variables A, B, C. Correct? So we have 3 variables, and in order to make it easier, let's take alright, let's take 3 variables which are A, B, C. Now what is meant by permutation and what is meant by combination? Very simple. So we discussed permutation is nothing but the arrangement. Remember, permutation anedi it is considered as an arrangement. When it comes to combination, it is just a selection. Combination and it is just a selection. Remember, this is permutation means arrangement and combination ante selection. So I mean arrangement ante enti, selection ante enti ante it is so simple. For example, so A, B, C ani 3 elements unnai. Try to understand A, B, C ane 3 elements. So in such case ee A, B, C lo nenu any 2 elements ni తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఎనీ 2. సో ఎనీ 2 ఎలిమెంట్స్ని తీసుకొని నేను అరేంజ్ చేయాలంటే ఎలా చేయొచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏ, బి అనే 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నాను. Try to understand, out of this 3 I'm going to take only 2 elements which are A, B. When it comes to arrangement, it is so simple. So here permutations are always greater than combinations. Permutations are always greater than combinations. Now ఈ A, B ని నేను ఎలా అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే first thing it is A, B, and second thing it is B, A. So when it comes to arrangement, remember order you have to consider. When it comes to permutation or arrangement, order you have to consider, which is A, B, which is nothing but B, A. Correct? Now when it comes to selection, when it comes to selection, I mean combination, so ee particular 3 elements lo I'm going to select 2 elements. Try to understand, permutation lo మనం ఏం చేశానంటే I'm going to arrange 2 elements. So ఈ A, B ని నేను ఎలా అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే first A and then B గా అరేంజ్ చేయొచ్చు, or else first B and then A గా అరేంజ్ చేయొచ్చు. Correct? Now when it comes to combination, so out of these 3 elements which are A, B, C, I'm going to select. So I'm going to select and it is going to be A, B. That's it. See, I don't bother, I mean order doesn't matter here. It is so simple. So 3 members ఉన్నారు, or else 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి A, B, C. ఇందులో నేను 2 వేరియబుల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే I'm just going to select A
and B. I'm not going to bother about how the way or in which order I'm going to choose or select this particular two elements. It is so simple. So మీరు చూసినట్లయితే 3 elements లో నేను ఎప్పుడైతే 2 elements తీసుకున్నానో నాకు ఎన్ని ఆర్డర్స్ వచ్చాయి A, B and B, A. సో ఇక్కడ 2 అరేంజ్మెంట్స్ వచ్చాయి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ ని నేను అరేంజ్ చేసేటప్పుడు నాకు 2 అరేంజ్మెంట్స్ వచ్చాయి. కరెక్ట్. నా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సేమ్ A, B అనేది నేను సెలక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఒక సెలక్షన్ మాత్రమే వచ్చింది. సో పర్మిటేషన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ కాంబినేషన్స్ అండ్ వీ ఆల్ నో దట్ పర్మిటేషన్ మనం ఏం చేస్తాం. సో ఇట్స్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ P అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ పర్మిటేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్ అనే ఫార్ములాని యూస్ చేసి మనం డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ r ఫ్యాక్టోరియల్ పర్మిటేషన్ ఫార్ములా. లెట్స్ సే ఇఫ్ కాంబినేషన్ అయితే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇట్ ఇస్ లైక్ n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n మైనస్ r factorial into r factorial. We all know this. It's a very basic formula. All right. Now, so ఇంతవరకు మనం చూస్ చేసుకున్న మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైతే క్వశ్చన్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కానీ నంబర్స్ కానీ ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ ఏదైతే వాటిని మనం ఇంతసేపు అరేంజ్ చేసి అవి ఎన్ని వేస్లో మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు అనేది సెలెక్ట్ చూస్తూ ఉన్నాం. బట్ నా టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ద కాంబినేషన్ వేరస్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బాదర్ అబౌట్ ఇట్స్ అరేంజ్మెంట్. వీఆర్ జస్ట్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్. We are just going to choose the elements. That's it. So forget about this permutation for some time. We are just going to concentrate only on the combinations. Combination enti just selection. All right. So nenu cheppanu kada, I have 3 elements with me. It is so simple. I have 3 elements with me, which is nothing but A, B, C, and I'm going to select or I'm going to choose only 2 elements, which are nothing but A, B. All right. In such case, in how many ways I can do that? Ante ఇట్స్ లైక్ AB అని మాత్రమే తీసుకున్నప్పుడు ఒకటి వస్తుంది. ఇప్పుడు C కూడా మీరు కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే లైక్ మల్టిపుల్స్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ABని కన్సిడర్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నేను ఒక సెలక్షన్ అన్నాను. నేను C కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటే AB అని AC అని ఇలా మల్టిపుల్గా మారుతూ ఉంటుంది. కరెక్ట్. నౌ లెట్స్ సీ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. If you see the first question here, it's going to be find the value of 8C3. Okay, I repeat, find the value of 8C3. So find the value of 8C3. So it's a combination, a basic question, whereas it's nothing but so NCT. It's like NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. Correct? NCR, n factorial by n minus r factorial into r factorial. Same thing here. So it's going to be 8 factorial by 8 minus 3 whole factorial into 3 factorial. So whereas 8 factorial by 5 factorial into 3 factorial. Now, so factorial ante enti? It's like a descending order multiplication. Antena? So same here. Now 8 factorial ella raskochu descending order lo multiply chestu velali. Correct? So it is 8 into 7 into 6 into 5 factorial ni raskochu descending order multiplication. Correct? Now e 5 factorial ni illa note chestunanu, which is and 3 factorial. Now I can cancel this 5 factorial and here in the numerator. Now we are left with 8 into 7 into 6 by 3 factorial can be expanded, which is 3 into 2. Hence this is so simple. So once again 2 1s and 2 3s. 3 gets cancelled, which is 8 into 7, which is 56. So 8C3 is nothing but 56. I hope you understand this. I'll repeat this. 8C3, which is 8 factorial by NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. So 8 factorial by 8 minus 3 factorial into 3 factorial. So which is 8 factorial by 5 factorial into 3 factorial by 8 into 7 in the next line if you see 8 into 7 into 6 into 5 factorial by 5 factorial into 3 factorial, whereas it is 8 into 7 into 6 by 3 into 2, which is 56. And I hope this is easy for you. Let's see the next question. If you observe the next question, it is like if 13cx, I repeat, if 13cx, alright, if 13cx is equal to 13cy, am I correct? If 13cx is equal to 13cy and x naught is equal to y, I repeat, if 13cx is equal to 13cy and x naught is equal to y, what is the value of x plus y? Okay, come again. So see this, 13cx is equal to 13cy. So x naught is equal to y అనేది condition. Now x plus y enta. It is so simple in the combinations which you need to understand. Guys, 13cx is equal to 13cy అయితే మనకు 2 cases ఉండాలి. Okay, first case ఏంటి అంటే, so remember x is equal to y అన్న ఉండాలి. In the sense either
x is equal to y or second ఏముండాలి అంటే రిమెంబర్ x plus y is equal to 13 అన్న అవ్వాలి. ఐ రిపీట్, సో ఈ నెంబర్ అంటే n ప్లేస్లో ఏముంటుంది 13, కరెక్ట్. సో ఇక్కడ రెండు ఛాన్సెస్ మీకు ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే 13cx is equal to 13cy ఉంటుందో మీకు రెండు ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఒకటి చూసినట్లయితే x is equal to y, ఇంకోటి చూసినట్లయితే x plus y is equal to 13. ఇప్పుడు మనకు క్వశ్చన్లో క్లియర్గా ఏమి ఇచ్చారంటే x not is equal to y అనేది ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశారు, కరెక్ట్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, x not is equal to y అని ఇచ్చేసారు. ఇన్ ద సెన్స్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఆబ్వియస్లీ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ద సెకండ్ ఆప్షన్ విచ్ ఇస్ x plus y is equal to 13. x plus y is equal to 13. So 13cx, if 13cx is equal to 13cy, then and at the same time x naught is equal to y, x plus y is equal to ఎంత అంటే so simple, you have only two options, either x is equal to y అయినా ఉండాలి or x plus y is equal to 13 అయినా ఉండాలి. So x is equal to y not possible కాబట్టి answer is x plus y is equal to 13. Let's see the next question. How many different committees of 5 members may be formed from 6 gentlemen and 4 ladies? I'll repeat the questions again. How many different committees of 5 members may be formed from 6 gentlemen and 4 ladies? Please make a note of this question. So these are the basic questions. How many different committees of 5 members may be formed, 6 gentlemen and 4 ladies? Alright, if you observe, so we have 6 gentlemen and 4 ladies. Correct, we have 6 gentlemen and 4 ladies. So how many different committees of 5 members? Now, from this, we are going to form a committee. We are going to form a committee, and this committee has how many members? So which has 5 members. Okay, so which which has 5 members. I repeat the question. So you have 6 gentlemen and 4 ladies with you, and you have to form a committee of 5 members. In how many ways it can be formed? In how many ways it can be formed? It is so simple. If you observe this, so 5 members kavali ante, let's sum up this. So we have 6 gentlemen and 4 ladies kada. Do we have any subcondition, condition or subcondition here? We don't have any condition. Ante conditions enti anedi meer check cheyali first. So if you ask me what are those conditions, it is so simple. So ee committee form chesi 6 members, 6 male or 4 female icharu avuna. ఒక కమిటీ 5 మెంబర్స్ని ఫామ్ చేయండి ఇందులో నుండి చెప్పారు. ఫస్ట్ థింగ్ మీరు కండిషన్ చెక్ చేయాలి. కండిషన్ అంటే ఏంటంటే ఈ 5 మెంబర్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్టికులర్గా ఎంతమంది లేడీస్, ఇంతమంది మేల్, ఇంతమంది ఫీమేల్ ఉండాలా అని ఏదైనా కండిషన్ ఉందా అని ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చెక్ చేసినట్లయితే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కండిషన్. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ 5 మెంబర్స్ అందరూ మేల్ అవ్వచ్చు, లేదంటే దాంట్లో 4 ఫీమేల్స్ ఉండొచ్చు, లేదా ఎనీ కాంబినేషన్, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్. హౌ ఎవర్ ద వే యూ వాంట్ యూ కెన్ ఫార్మ్. ఇన్ ద సెన్స్ మనకు ఎక్స్క్లూజివ్గా 2 members లేడీస్ ఉండాలి, 3 members లేడీస్ ఉండాలి, లేదు 4 members జెంట్స్ ఉండాలి, లేదు 2 members జెంట్స్ ఉండాలి, ఇలాంటి కండిషన్స్ ఎనీ లేని క్వశ్చన్. ఇన్ సచ్ కేస్ సో ఈ 6 జెంటిల్మెన్ని 4 లేడీస్ని నేను చేస్తున్నా అంటే టోటల్గా 10 members ఉన్నారు అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నా. 10 members ఉన్నారు. ఎందుకంటే నేను సెలెక్ట్ చేయడంలో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కమిటీ. నేను కమిటీ ఫామ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఎటువంటి కండిషన్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీకు ఇంకా సింపుల్గా అర్థం కావాలి అంటే లెట్స్ సే మీ క్లాస్లో 6 బాయ్స్ అండ్ 4 గర్ల్స్ ఉన్నారని తీసుకోండి, ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. 6 బాయ్స్ అండ్ 4 గర్ల్స్ ఒక టీమ్ని ఫామ్ చేయాలి. సో ఆ టీంలో ఎంతమంది ఉండాలంటే 5 members ఉండాలి. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కండిషన్. ఇన్ ద సెన్స్ మనకి దీంట్లో ఇంతమంది బాయ్స్ ఉండాలి, ఇంతమంది గర్ల్స్ ఉండాలి, ఇలాంటి ఎక్స్క్లూజివ్ కండిషన్ ఏం లేదు. సింపుల్గా 5 members ఉన్న ఒక టీమ్ని ఫామ్ చేయండి అని చెప్పారు. అప్పుడు నేను చేస్తానంటే ఈ 6 బాయ్స్ 4 గర్ల్స్ అంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 జెంటిల్మెన్ 4 లేడీస్ని కలిపి నేను 10 members ఉన్నారు అని చెప్పి కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను ఓవరాల్గా. సో ఈ 10 members నుండి ఎంతమందిని సెలెక్ట్ చేయాలి? 5 members ఉన్న టీమ్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. ఎన్ని వేస్లో అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 10C5. దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 10C5. ఆల్రైట్, సో ఎగ్జామ్లో ఎలా రావచ్చు? టెస్ట్లో మీకు 10C5 అని ఇచ్చినా ఓకే, ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్. లేదు దీన్ని సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ తీసుకురావాలన్నా ఓకే, బట్ యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ద ఆప్షన్స్. సమ్ టైమ్స్ దీన్ని సాల్వ్ చేయకుండా 10C5 అలానే ఆన్సర్స్ ఇవ్వచ్చు. కొన్నిసార్లు దీన్ని సాల్వ్ చేసి నెంబర్స్లో అయినా ఆన్సర్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ యాజ్ వెల్. సో ఇట్స్ లైక్ 10 factorial by
10c5 is nothing but 10 factorial by 10 minus 5 factorial into 5 factorial. Alright, now it is going to be 10 factorial ఎలా రాసుకోవచ్చు 10 factorial by, so once again 5 factorial into 5 factorial. Correct. Now so it's going to be, so నేను 10 factorial ఎలా రాసుకోవచ్చు descending order multiplication కదా, which is nothing but 10 into 9 into, and this is 8 into 7 into 6 into 5 factorial అని నోట్ చేసుకొని, and ఈ 5 factorial అలానే నోట్ చేసుకుంటున్నాను, and this is going to be 5 factorial. సో ఒక 5 factorial ఈ 5 factorial క్యాన్సిల్ చేస్తే ఇంకా we are left with 10 into 9 into 8 into 7 into 6 by 5 factorial. So ఈ 5 factorial cancel కాబట్టి we are left with only 5 factorial, which can be written as 5 into 4 into 3 into 2 into 1. And now 5 2's 10, correct, cancel. Now 3 ones 3 3's and 4 ones 4 twice. So we are left with 3 into 2 into 7 into 6, which means 6 into 7 into 6, which means 42, 6 7 6 42 into 6. So 42 into 6 మీరు చూసినట్లయితే it is so simple, 6 2s are 12 and 6 4s are 24, which is 252. So 252 ways లో మనం we can form a committee, which means ఈ 6 gentlemen and 4 ladies ని యూజ్ చేసి మనం ఒక 5 members ఉన్న ఒక టీమ్ని, ఒక కమిటీని మనం ఫామ్ చేయాలి అంటే ఎనీ డిఫరెంట్ వేస్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ 252 ways. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If you observe, in a test paper there are 10 questions, totally 10 questions. In how many different ways you can choose 6 questions to answer? Alright, we have a question paper where you have 10 questions in it and you're going to choose only 6 questions to answer. You're not going to answer all the 10 questions. Okay, no need to understand what is the reason behind that, just try to get the answer. It is so simple. 10 questions మీ దగ్గర ఉన్నాయి, అందులో మీరు 6 questions మాత్రమే ఆన్సర్ చేయబోతున్నారు. సో ఇది టెక్నికల్గా ఏంటి అనేది ఒక్కసారి మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకొని కాంబినేషన్స్ చేయడం బెటర్. సో ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. డోంట్ డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. ఇది మీ అండర్స్టాండింగ్కి మాత్రమే. లెట్స్ సే 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So I have 10 questions. So question number 1 from question number 10. Now I'm going to choose only 6 questions to answer. I'm not going to, let's say idoka black box anukunte deentlo 1 2 3 4 5 6 ee 10 lo nenu 6 questions maatrame choose chesukuntunna. Now I can choose question number 1 to answer. Let's say I don't want question 2. Let's say question 3 answer chesna. Let's say I want question 4. Yes, question 4, and I'm going to answer question 5 as well. Question 5. Alright, I'm not going to answer question 6. I'm going to answer question 7. Okay, question 7. And I'm not answering 8. I'm not answering 9. I'm answering question 10. ఓకే, సో ర్యాండమ్గా నేను ఇక్కడ మీకు ఏం చేశానంటే 10 questions తీసుకొని దాంట్లో ఈ 6 questions మాత్రమే నేను ఆన్సర్ చేశానని చెప్పి. ఇది జస్ట్ ర్యాండమ్. ఓకే, నేను ఒక ర్యాండమ్గా ఇలా నేను ఈ 6 questions ఆన్సర్ చేస్తాను చెప్పాను కదా. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఈ 10 questions ఉంటే దీంట్లో 6 మాత్రమే నేను ఆన్సర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇలాంటి ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో నేను ఆన్సర్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. బట్ మేక్ ష్యూర్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఫాలో ఎనీ పర్టికులర్ ఆర్డర్. దిస్ క్వశ్చన్ డజంట్ కమ్ అండర్ permutations. This is completely combinations. So in how many ways I'm going to select? Alright, I'm not going to arrange. It is so simple. See here it is like we have 10 questions and probably we are going to answer only 6 questions. So obviously it is 10 C 6. If you ask me how it works, it is so simple. So 10 factorial by 10 minus 6 factorial by 10 minus 6 factorial into 6 factorial, which means 10 factorial by 4 factorial into 6 factorial. Now which means 10 into descending order multiplication, 10 into and 8 into 7 into 6 into 5 into let's say I'm going to stop with 6 just because we have 6 factorial and 4 factorial into 6 factorial. Now it is so simple, 6 factorial and 6 factorial I'm going to cancel and we are left with 10 into 9 into 8 into 7 by 4 into 3 into 2. Okay, now so 4 2 8,
correct. 4 2s are 8 obviously, and 3 1s 3 3s. So we are left with 10 into 3 into 7, which means 30 into 7, which means 210. 210. So in the sense, so this can be done in 210 different ways. 210 different ways. So ilanti any different combinations nenu choose chesukochu ante question 1, question 2, question 3, let's say question 4, 5, ilanti any different combinations anedi nenu cheyochu ante 210 different ways lo I can select all these 10 questions. Now let's see the next question. Okay, Mr. Ram has 5 friends. Okay, this is very important question which you need to understand. Mr. Ram has 5 questions. In how many ways he can invite one or more of them to a dinner? I repeat. So Mr. Ram has 5 friends. So he has 5 friends. Okay. So in such case, Mr. Ram has 5 friends. In such case, so he is going to invite them for a dinner. So let's say he is going to arrange a party or a dinner kind of thing. Now for that he has to invite his friends to his home. So intiki pilustunnadu tana friends ni, correct? So 5 members unnaru, any different ways lo tanu pilavachu ani cheppi. Now let's say Ram has 5 friends, first, second, third, fourth, 5. Alright, now what are these ante try to understand. So Ram ki any friends మీరు చూసినట్టయితే Ram has 5 friends. Okay, now what are the chances అనేది మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ, so in how many ways he can invite one or more of them to the dinner? So simple, in the sense he can invite only one friend, not first friend. This is not the order. We are not considered about, I mean we are not bothered about the order here, no need to bother. This is the count. Okay, total count. Let's say రామ్ అనే తనకి 5 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అంటే తను ఒక్కరిని మాత్రమే పిలవడానికి ఛాన్స్ ఉంది, విచ్ ఇస్ ఓన్లీ 1 పర్సన్. టోటల్ కౌంట్ ఓన్లీ ఒకరిని మాత్రమే. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 5C1. 5 మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్లో తను ఒకరిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాడు. ఆల్రైట్, లెట్స్ సే ఆర్ he can invite 2 people, any 2, he can invite any 2 people, or he can invite any 3 people, correct? Now he can invite any 4 people, or he can invite all the 5 people. He can invite all the 5 people. So it is going to be 531, 532, 5C3, 5C4, 535. Now let's see how this works. So what is 5C1? So 5C1 may try just, it's going to be 5, but I just want to understand how it works. Let's see, this is 5 factorial by 5 minus 1 factorial into 1 factorial. It is going to be, so if you understand, 5 by, correct, it is 5 minus 1, it is 4 factorial. 5 into 4 5 factorial అని రాసుకోవచ్చు, descending order multiplication కాబట్టి నేను 5 into 4 factorial రాస్తున్నాను by 4 factorial, ఎందుకంటే 5 minus 1 factorial. So 4 factorial gets cancelled. Here it is 5. Now see, or he can invite 5C 2 ways, avuna, in the sense which is 5 factorial by 5 minus 2 factorial into, how much it is, 5 minus 2 factorial into 2 factorial, which means 5 factorial by 3 factorial into 2 factorial, which means దీన్ని ఎలా నోట్ చేయొచ్చు మీరు, 5 factorial అంటే 5 into 4 into 3 factorial రాయొచ్చా, and 3 factorial into 2 factorial. Now 3 factorial gets cancelled, 2 factorial anna 2 anna okate, so 2 ones lose and 5 twos are, how much it is, 10. Alright, 5 10. Now let's see, here it is 5C3, which means 5 factorial by, so 5 minus 3 factorial into 3 factorial, which means 5 factorial by, understand, which is 2 factorial into 3 factorial. Now it is going to be 5 factorial by 2 factorial into 3 factorial. We know that it is 10. So here it is 10, here it is 10 ways, here it is 5 ways, correct? Now let's understand 5C4. 5C4, and it is so simple, 5 factorial by 5 factorial, 5 minus 4 factorial into 4 factorial. Avuna? So which means 5 by, it's like 4 factorial, correct? So 4 factorial,
which means 5 into 4 factorial by 4 factorial, which means 4 factorial gets cancelled and 5 is the remaining. This is 5 ways. So initial ga okarne piliste 5 different ways lo pilavachu. Let's say iddarni piliste 10 different ways lo pilavachu, muggarni piliste 10 different ways lo pilavachu, and then if he is going to invite 4 people, once again 5 different ways lo, and finally if he is going to invite all the 5, it's like 5 factorial by 5 minus 5 factorial into 5 factorial, and this is so simple. 0 factorial is 1, so 5 factorial by 5 factorial, which means it is one way. Andarni piliste there is only one way, ante kada. So unnade 5 mandi and 5 mandini piliste it's going to be one way. So it is going to be 5, 10, 15 and plus 10, 25, 25 plus 5, it is 30 and 1, 31 ways. 31 ways. Correct. So 31 different ways లో తను ఒకరిని కానీ లేదు మోర్ దెన్ వన్ అంటే మాక్సిమం ఎన్ని ఉన్నాయో అని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ నేను ఎలా సాల్వ్ చేశాను మీరు చూసినట్లయితే ఒకరినే పిలిస్తే ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో పిలవచ్చు. ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 5C1 5 వేస్, ఇద్దరిని మాత్రమే పిలిస్తే 5C2 వేస్, అండ్ ముగ్గురిని మాత్రమే పిలిస్తే 5C3 వేస్, నలుగురిని మాత్రమే పిలిస్తే 5C4 వేస్, 5 మంది పిలిస్తే ఇట్స్ లైక్ 535 which is going to be 1. So all together 5, 10, 10, 5 and then 1, which is nothing but 31 ways లో he can invite 5 of his friends, and remember only invite one or more than friends. Now so in order to solve this in an easier way, do we have a shortcut for this? Of course we can. Now try to understand. See ఈ స్టెప్ని గుర్తుపెట్టుకొని నా లెట్స్ సే ఇది ఈజీగా సాల్వ్ చేయాలంటే ఎలా ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అన్ని లేకుండా అంటే, సో ఇనిషియలీ కన్సిడర్ దిస్ 5 ఆర్ ఇస్ obviously ప్లస్ ఇన్ పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ అవునా. సో ఇట్ ఈస్ అ ప్లస్ హియర్, సో ప్లస్ అంతే కదా. ఒకరిని ఆర్, ఇద్దరిని ఆర్, ముగ్గురిని ఆర్, నలుగురిని లేదా 5 మంది ఆర్. సో ఇట్స్ ఆల్ గోయింగ్ టు బి ప్లస్ 5C1 plus 5C2 plus 5C3 plus 5C4 plus 5C5. Now this is in terms of if you observe this, see let's say NC1 ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది అని మీరు చూసినట్లయితే NC1, NC2, NC3 goes on NCN అనే ఫార్మాట్ లో ఉంటే we can simply make it as 2 power n minus 1. 2 power n minus 1. This is going to be shortcut. Now if you see 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, this is almost similar. Not almost, it is similar. Correct. In such case, so 2 power n. N is how much? N is 5. Correct. So n is 5. So 2 power 5 minus 1. 2 power 5 is how much? 32. So 32 minus 1 is how much? 31 ways. 31 ways. మీరు ఇలా సాల్వ్ చేసిన ఓకే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఒక్కొక్కటి సాల్వ్ చేయడానికి ఈ షార్ట్ కట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకొని NC1 plus NC2 plus NC3 goes on NCN is equal to 2 power n minus 1 is going to be the shortcut formula, whereas this is going to be your answer. I hope you understand this. Let's go for the next question. If you see this, in how many ways can a committee of 6 members be formed from 7 men and 6 ladies consisting of 4 men and 2 ladies? So now you're going to form a committee. Guys, try to understand, you're going to form a committee. Alright, so in such committee, okay, here you have to understand one thing. So ఇందాక నేను చెప్పినప్పుడు స్టార్టింగ్లో initially started with, let's say we have, see before we solve this question, you need to understand this. Okay, remember if I say, let's take only one fellow, let's take only 2 people, forget about C. So initially I started with C as well, so it once again, it makes our complication, calculation bit more complex. Let's take A and B. A and B మాత్రమే ఉన్నారు అనుకుంటే, so as I told you, our permutations are always greater than combinations. కరెక్టా? సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు దీంట్లో మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. సో A and B, let's say క్యాపిటల్ A and B లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, A and B ఇద్దరు ఉన్నారు, 2 ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ఈ 2 ఎలిమెంట్స్ అయితే if I'm going to do the arrangement, then it is going to be AB, BA. Avuna? If I'm going to choose, this is permutation, which means arrangement. If I'm going to take the combination, then it is going to be selection just only AB. Ante. So nenu okasari veelliddari select cheskundanu. So it is going to be 2 times and it is going to be 1 time. Now we are going to arrange here, that's why order AB and BA అని వచ్చింది. Here we are not going to arrange them, we are just going to choose them. Here ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు చూసినట్లయితే ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి, whereas క్వశ్చన్ లో అరేంజ్ చేయబోతున్నామా జస్ట్ చూస్ చేయబోతున్నామా అనేది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఆల్రైట్, నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద క్వశ్చన్ హియర్, in how many ways a committee of 6 members can be formed
ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ అరేంజ్మెంట్ అని కాదు, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. మీకు పర్ముటేషన్లో కాంబినేషన్ రెండిట్లోనూ ఫార్మ్డ్ అనే వస్తుంది. ఇఫ్ మీరు పర్ముటేషన్లో ఒక క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే ఇన్ హౌ మెనీ 3 digit numbers can be formed using the digits అని వస్తుంది. ఫార్మ్డ్ అనేది కామన్ వర్డ్, బట్ బియాండ్ దట్ క్వశ్చన్ కొంచెం మీరు ఆలోచించినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. కమిటీలో కొంతమంది టోటల్గా ఉంటే వాళ్ళని మనం ఒక కమిటీ ఫామ్ చేస్తున్నాం, అంతేగాని వాళ్ళని మనం అరేంజ్ చేయట్లేదు. ఆల్రెడీ జస్ట్ ఫామ్ చేసి వదిలేస్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీ ముందు ఒక 10 మెంబర్స్ని కూర్చోబెట్టి ఇందులో నుండి మీరు ఒక కమిటీ ఫామ్ చేయాలి. ఆ కమిటీలో 2 members ఉంటే చాలా ఉంటే మీరు ర్యాండమ్గా ఏదో ఒక 2 members మీరు తీసుకుంటారు, అంతేనా? ఆ 2 members మళ్ళీ మీరు ఎలా కావాలి, రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ అని మీరు అరేంజ్ చేయట్లేదు. సో అదే డిఫరెన్స్. వెరస్ ఏబి నేను తీసుకున్నప్పుడు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అరేంజ్మెంట్ అంటే ఏబి బిఏ రెండు కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. వెరస్ కాంబినేషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఓన్లీ ఏబి. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సి, ఆల్రైట్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సి అంటే ఇప్పుడు ముగ్గురు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ముగ్గురులో నేను ముగ్గురిని తీసుకుంటాను అనేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి. సో ఇది మనం చూసినట్లయితే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అరేంజ్ దిస్ 3 people. ఓకే, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అరేంజ్ దిస్ 3 people అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఏ బిసి, ఇది ఒక అరేంజ్మెంట్, అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏ సిబి, బిసిఏ, బిఏసి, అండ్ సిఏబి, అండ్ CBA. Correct. Now these many ways వీళ్ళని మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 elements ఉన్నాయి, A B C అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ACB, BCA, BAC, CBA and CAB. Correct. Now when it comes to combination, I'm going to select this 3 people అంటే it's going to be only one way, A B C, that's it. You're not going to do multiple things here. It's going to be only one way you can select all the 3 people. See, మీకు ముగ్గురు ఉన్నారు అండ్ ముగ్గురిని మీరు కన్సిడర్ చేయబోతున్నారు. ఆల్రైట్, హియర్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఇక్కడ ఏం లేదు. అండర్స్టాండ్ దిస్. నా సో కాంబినేషన్స్లో పర్ముటేషన్స్లో ఇంకొకటి ఎక్కడ మీకు ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది? లెట్స్ సే ఇఫ్ వీ హ్యావ్ 3 people అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఓన్లీ 2 people, ఐ మీన్ అరేంజ్ ఆర్ సెలెక్ట్, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామని చెక్ చేయాలి. నా లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ కేస్ మీరు చూసినట్లయితే, సో వీ హ్యావ్ 3 people. సో ఈ 3 peopleలో so in how many ways I can arrange 2 different people అంటే try to understand. See, first thing నేను AB లేదు BA, correct, AB లేదు BA, and let's say నేను CB అని తీసుకుంటే it's going to be CB or BC, లేదు నేను AC తీసుకుంటే AC or CA అని వస్తుంది. Understand this? Here it's going to be AB లేదు BC లేదు CA, that's it. It's so simple. Here we get multiple arrangements and all, but here we got only 3. But I don't bother how A and B are going to sit or arranged. So it's like I'm going to choose AB, ledante BC, ledante CA. This is just a selection. This is arrangement. Fantastic. Now if you see this question, now you will understand. Just have a look at the screen. Okay. In how many ways a committee of 6 members? Fantastic. So it's going to be 6 members can be formed out of how many men? 7 men. And how many ladies? 6 ladies. 6 members are going to form, consisting of 4 men and 2 ladies. Fantastic. 4 men and 2 ladies. Alright, this is the concept. Observe this. So we have 7 men, 7 male and 6 females, 7 men or 6 ladies, however the way you want. And out of this, so ఎంతమంది ఉన్నారు మీరు చూసినట్లయితే we have totally 13 people, correct? 7 plus 6, it is 13. ఆ 13 లో 7 male and 6 female. ఈ particular 7 male and 6 female లో you people are going to form a committee which has how many members? 6 members. And a 6 members లో now we have a condition. Last time మీరు చేసిన క్వశ్చన్ మనం సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్ ఎలా ఉండే అంటే 7 member, I mean so some total count here and here, and they asked us to form a committee which has this many members. అంటే for example 7 members 6 ladies ఉన్నారు, దీంట్లో నేను 6 members ఉన్న ఒక కమిటీని ఫామ్ చేయాలంటే I'll be saying 13 C 6. So 7 male 6 female
which means totally 13 members. ఈ 13 members లో I'm going to form a committee which has 6 members. 13 says 6 అనే ఆన్సర్ నేను చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాను. బట్ try to understand, here we have a condition. What is that condition? మీరు ఫామ్ చేసే 6 మెంబర్స్లో అంటే 6 మెంబర్ కమిటీలో 4 మెంబర్స్ ఖచ్చితంగా మేల్ ఉండాలి అండ్ 2 మెంబర్స్ ఎవరు ఉండాలి? ఖచ్చితంగా లేడీస్ ఉండాలి. Alright, so we have a condition. This we need to understand. Now you cannot use 13-6 bluntly, I mean directly. So we have to do some manipulation. So what is the kind of manipulation? We are going to form a 6-member team, correct? Now let's see, the 6 నేను ఎలా స్ప్లిట్ చేసుకుంటాను అనేది మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి. Now a 6-member team, 6 members committee, correct? The 6 members ని ఎలా చేసుకుంటాను. So how many people have to be there? ఆ టీంలో ఎలా ఈ 6 మెంబర్స్ ఎలా ఉండాలంటే డెఫినెట్గా 4 men ఉండాలి, కరెక్టా? సో 4 men. సో ఈ 4 men అనేది టోటల్ కౌంట్ ఎంతమంది మేల్స్ ఉన్నారు అంటే 7 males ఉన్నారు. సో ఈ 7 మేల్స్లో నేను 4 మేల్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ 7 మేల్స్లో నేను 4 మేల్స్ని తీసుకుంటున్నాను. ప్లస్ alright, now and so it's obviously into, and then what is a female? So we have totally 7 men and how many females are there? Ladies are here. It is going to be 6 females, correct? 6 females. So ఈ 7 members లో 4 members ని తీసుకుంటున్నాను and then ఈ 6 members లో 2 members ని తీసుకుంటున్నాను. That's it. This is going to be the answer. 7C4 into 6C2. I repeat this. 7 men, you have 7 men and 6 females with you, whereas you have to form a 6-member committee, and ఈ 6 members లో try to understand, ఈ 6 members లో definite గా 4 males ఉండాలి, 2 females ఉండాలి. సో 4 males ఉండాలి కాబట్టి ఈ మేల్స్ టోటల్గా ఎంతమంది ఉన్నారు? 7 members ఉన్నారు. సో 7C4 into, and it is going to be and. Remember, so and in permutation combination is always, you have to use a multiplication symbol, and wherever you get or, it's obviously addition symbol. So you have to follow the same rule here. Now in such case, so 7C4 and finally it is going to be 2 females ఉండాలి ఈ 6 members లో. ఆ 2 females ఎవరు అంటే 6 females లో ఉన్న ఎవరన్నా ఇద్దరు. సో it's going to be 6C2. Now if you solve, it's going to be 7 factorial by 7 minus 4 factorial into 4 factorial. అవునా? Into, it is going to be 6 factorial by 6 minus 2 factorial into 2 factorial. Hence it is 7 factorial by 3 factorial into 4 factorial into 6 factorial by, so it is going to be 4 factorial into 2 factorial. Now if you simplify, this can be written as 7 into ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే 7 into 6 into 5 into 4 factorial రాసుకోవచ్చు. 7 descending order multiplication. So 7 into 6 into 5 into 4 by this can be written as 3 factorial into 4 factorial. Now I'm going to cancel this 4 factorial and we are left with 7 into 6 into 5 by 3 factorial raskochu 3 into 2 into 1. And guys, we know that this is 3 2s 6 and 7 5s 35. So this is nothing but 35 into. Now let's see what are the, let's solve this, which is nothing but 6 can be written as 6 into 5 into, and what is this? 4 factorial by 4 factorial into 2 factorial. Now 4 factorial gets cancelled, and 2 factorial is nothing but 2 1s and 2 3s, which is 5. We are left with 3 into 5, which is 15. Fantastic. Now this is 15. So the final answer is going to be 35 into 15. So 5 5s 25. So 5 5s 25, 5 3s 15, 17, and this is obviously 35, and so 5, and it's going to be 12, and it is 5. So 525 base. 525 base. That's it. So if you get the answer this way, it is so simple, which is 7C4 into 6C2. Ila answers undali and cheppi. In fact, I always wish, but it depends. Ila answers ila short form lo ravachu, but 90% it is going to be as a number. So 7C4 into 6C2 to answers ni stop cheyadandi. Please try to multiply and try to get the answer. Start practicing it. Alright, so you cannot expect that I'm going to stop here and I'll get the same thing as an option in my examination. No, never. Alright, let's see the next question. Okay, in a committee, in how many ways can a committee of 4 men and 3 women can be appointed from 6 men and 8 women? So simple.
Now, see this question, I think we have already done this question. Let's this type of question we have already done. Let's go to the next question. This is very important. And now see this question: at an election, how many candidates? I mean, it's going to be 5 people, correct? Yes. So at an election, there are 5 candidates. 3 members are to be elected, and a voter is entitled to vote for any member to be elected. How many ways a voter can vote? Okay. And there is a hint for this question as well. Voter has an option to vote for at least 1 candidate or at most 3 candidates. Fantastic. Now, in how many ways can a voter can vote? All right. So this is something, it's like what I can say. It's like somewhat tricky question which you have to understand. So how many people are there? If you ask me, totally 5 people. All right. Let's say I'm going to name them as A, B, C, D, E. There are 5 people. These are the names. Okay, A, B, C, D, E. And how many people? 3 members are to be elected. So out of this A, B, C, D, E, we are going to elect only 3 people. In such case, in how many ways a voter can vote? This is something tricky. This is not as easy as the previous question what I've seen. Now, how to do this? This is very simple. Simple in the sense, if you understand, I'm talking about A, B, C, D, E. దీన్ని తెలుగులో నేను చెప్తే 5 మంది ఉన్నారు, టోటల్గా 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఈ 5 మెంబర్స్లో నేను ముగ్గురిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాను. ఈ ముగ్గురిని మాత్రం నేను ఓట్ చేయగలుగుతాను. ఇన్ఫాక్ట్ సెలెక్ట్ చూసింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ హియర్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఓటింగ్. సో ఇది ముగ్గురికి నేను చూస్ చేసుకోగలుగుతాను. నా ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ డూ ఇట్? ఓటర్ కెన్ ఓట్ ఇట్ అంటున్నారు. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఓటర్ ఎంతమందిని చూస్ చేసుకోవచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఓటింగ్కి వెళ్తే నేను ముగ్గురిని చూస్ చేసుకోవచ్చా, ఒకరిని చూస్ చేసుకోవచ్చా, ఇద్దరిని చూస్ చేసుకోవచ్చా అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఓటర్ మినిమం ఒకరిని చూస్ చేసుకోవచ్చు, మాక్సిమం ముగ్గురిని చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రైట్, మాక్సిమం. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద స్క్రీన్, ఓటర్ హ్యాస్ ద ఆప్షన్ టు ఓట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 1, కరెక్ట్? To vote for at least 1 and at most 3 candidates. So you have 3 different conditions here. ఈ 3 different conditions ని మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే మాత్రమే ఇది మీకు వస్తుంది. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి అంటే, నేనే కాసేపు ఓటర్ అని తీసుకుంటే, సో నేను ఆ పోలింగ్ బూత్కి వెళ్ళి, సో 5 candidates ఉన్నారు, కరెక్ట్? నా లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు ఓట్ అని తీసుకుంటే, సో నా ఆప్షన్స్ ఏంటి? నేను ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా, ముగ్గురినే ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని లేదు. నేను ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే పాసిబిలిటీస్ ఏంటి? లెట్స్ సే ఐమ్ గోయింగ్ టు చూస్ ఓన్లీ 1 person. అంటే ఈ 5 మెంబర్స్లో నేను ఒక్కరికి మాత్రమే ఓట్ చేశాను అంటే, విచ్ మీన్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 5C1. సో వీ ఆల్ నో దాట్ 5 మెంబర్స్లో నేను ఒకరిని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ ఇస్ 5C1. అండ్ 5C1 వీ ఆల్రెడీ నో దట్ ఇట్ ఇస్ 5 different ways, కరెక్ట్? 5 different waysలో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ 1 person. నౌ లెట్స్ సే నేను ఇద్దరికి ఓట్ చేసిన, అంటే నేను ఇద్దరిని చూస్ చేసుకుంటున్నానంటే ఐ కెన్ ఓట్, నేను ఇద్దరికి ఓట్ చేసిన, ఈ 5 మెంబర్స్లో నేను ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఓటింగ్ వేస్తున్నాను అంటే 5C2. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, మనం ఆల్రెడీ చూసాం. సో ఇట్స్ లైక్ 5 factorial by 5 minus 2 factorial into 2 factorial, which is nothing but 10 different ways. 10 different ways. And try to understand, ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు అంటే నేను ఇద్దరికి ఓట్ వేసినప్పుడు, ఓటింగ్ చేసినప్పుడు. నా మ్యాక్సిమం నేను ఇంకా ఎంతమంది చూస్ చేసుకోవచ్చు అంటే, నాకున్న ఫైనల్ ఆప్షన్ నేను ముగ్గురికి ఓటింగ్ చేయొచ్చు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 5C3, విచ్ మీన్స్ 5 factorial by 5 minus 3 factorial into 2 factorial, correct? Which means this is also 10 different ways. అంటే సో ఇది ఆల్రెడీ మనం సాల్వ్ చేసాం. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇట్స్ ఓన్లీ 10 different ways, which means I'm going to select 3 people. ఓకే, సో నేను ఒకరి మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటే నేను 5 different ways చూస్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే 5 members ఉన్నారు. నేను ఇద్దరిని చూస్ చేసుకుంటే ఐ హ్యావ్ 10 different combinations, అంటే 10 different waysలో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నేను ముగ్గురికి ఓట్ చేయాలి అనుకుంటే 10 different waysలో చేసుకోవచ్చు. సో టోటల్గా నాకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ వస్తుంది అంటే 5 + 10 + 10. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 25 ways. 25 different waysలో నేను ఓట్ చేసేసి రావచ్చు. ఓటింగ్ అంటే సెలెక్ట్ చేసుకొని రావచ్చు. ఒకరినే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు 5 ways కనబడుతుంది, ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 10 ways, ముగ్గురిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే 10 ways. టోటల్గా నాకు ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉంటుందంటే 25 different waysలో నేను ఓటింగ్ చేసి రావచ్చు. ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అ ఓటర్. ఆల్రైట్, లెట్స్ సీ ద ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ నా. దీస్ ఆర్ సో ఇంపార్టెంట్. ఆల్రైట్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఎగ్జామ్స్లో
ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఫేస్ చేసి ఉంటారు. లెట్స్ సే సపోజ్ దెర్ ఆర్ 42 men and 16 women in a party. Try to understand. Suppose there are 42 men and 16 women in a party. Each man shakes his hand only with all the men. Alright, so each man shakes his hand only with all the men, and each woman shakes her hand only with all the women. So we have to find the maximum number of handshakes that have taken place at the party. Fantastic. So ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు చూడండి, నార్మల్గా ఈ కమిటీ ఫార్మేషన్ అంతా మీకు ఆల్రెడీ చూసాం కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సింపుల్ అండ్ ఈజీ. బట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ సొల్యూషన్ పార్ట్ మీరు చూసినట్లయితే వీ డోంట్ హ్యావ్ మచ్, బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అండర్స్టాండింగ్ ద క్వశ్చన్, ఎస్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఇస్ డిఫికల్ట్. ఓకే, నా సో టోటల్గా ఎంతమంది ఉన్నారు? ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 58 people. It's 58 people, 42 members దాంట్లో మేల్ అండ్ 16 people ఫీమేల్. సో మేల్స్ చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యాండ్ షేక్స్ జరుగుతున్నాయి ఆ పార్టీలో. ఆల్రైట్, ఆ హ్యాండ్ షేక్స్ అంటే మేల్, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మేల్ పర్సన్ గోయింగ్ టు షేక్ హిస్ హ్యాండ్ ఓన్లీ విత్ అనదర్ మేల్ క్యాండిడేట్. Alright, and let's say one lady, she is going to shake her hand only with the another lady. In such case, టోటల్గా పార్టీ మొత్తంలో ఎన్ని హ్యాండ్ షేక్స్ ఉంటాయి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ see this questions and all, it is like the solution part, if you ask me, it is not that difficult. You can get the answer within 30 seconds, as I discuss always. But the problem is have to hit the question, how to understand, how to analyze, and how to hit the solution. That's going to be the challenge. So let's see. So 42 people and 42 men and 16 women. Correct. Now, so try to understand, if it's a handshake, it happens between two people. Avuna, handshake and definitely it happens between two people. A single person cannot give the handshake, so it's not possible. So it's minimum two people and not three. Three people cannot shake the hand at the same time. In such case, so if it's going to be handshake, 42 people, let's understand how many handshakes are going to happen between this 42 men. So it is going to be 42C2. సో ఈ 2 అంటే ఇద్దరు, ప్రతి హ్యాండ్ షేక్లో ఇద్దరు ఉంటారు. ఇన్ సచ్ కేస్ 42C2, కరెక్ట్. నౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి excuse me, now it is going to be 42 factorial by, and it is 40 factorial into 2 factorial, which means 42 into 41 into 40 by 40 factorial by 40 factorial into 2 factorial. So 40 gets cancelled, and this is 42 into 41 by 2, which means 2 ones to 21. So 21 into 41, so which is 1 2 4 ones 4 4 twos 8, so 861. Alright, if you ask me how many handshakes that have taken place when in between men is going to be 861. So simple. This calculation is nothing but 42C2. Alright, 861. Let's understand how many handshakes that takes place between the women. It is going to be once again 16C2. Two people are going to involve in one handshake. Now in such case it is 16 factorial by 16 minus 2 factorial into 2 factorial, correct. Now it is 16 factorial by it's 14 factorial into 2 factorial. Now this is 16 into 15 into 14 factorial by 14 factorial into 2 factorial. So 14 gets cancelled. 2 factorial is nothing but 2. So 2 ones to 8. So 15 into 8 it is. So 15 8 it is 120. Okay. Try to understand. 861 handshakes are going to take place within this 42 men, and 120 handshakes are going to take place between this 16 women. Correct? Kani manaki total partylo enni ani adugutunnaru kabatti it's going to be 861 plus 120. So obviously it is 1, and this is 8, and this is 9. 981 handshakes. 981 handshakes. This is how you solve the question. So total number of handshakes that take place
in this party is nothing but 981 chicks. So I hope you understand this permutation and combination, and exclusively this class, combinations class. If you have any questions, please post it in the comment section. And if you ask me, are these questions going to be enough? No, it's like one stage where I have given you all the different types of questions, so you have to take the, have to practice a lot. So ilanti questions మీరు చూసినట్టయితే రిపీటెడ్ గా, ఇది కూడా నేను ఒక TCS Infosys క్వశ్చన్ పేపర్ నుంచి తీసుకొని సాల్వ్ చేసిన క్వశ్చన్ మాత్రమే, ప్రీవియస్ గా అడిగిన క్వశ్చన్స్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగా ఫస్ట్ థింగ్ రిమెంబర్, we have to understand whether that particular questions comes under principles of counting or whether it is permutation or it is combination. Majority of the students, they face the same scenario. Whenever they get into the examination, they could not identify what should I do with the question. A question చూడగానే I know, students mentality ఇప్పుడు చూసినట్లయితే question చూడగానే this question belongs to permutation combination అని చెప్తున్నారు. But if I ask them how to solve this, no, they are keeping quiet. Now I request them, try to understand the differences before you solve the question. ఇదేంటి permutation అంటే ఏంటి నేను మీకు క్లియర్గా చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద అరేంజ్మెంట్, how many ways you're going to arrange it, and second, it is going to be selection, in how many ways you're going to select it, and principles of counting, it is not required at all. So just common sense is required. So whenever you see the question, try to segregate at which part it belongs to. అది మీరు చేసినట్లయితే, and it is going to be easy. And remember, calculation solution part, it is going to be simple, but in order to understand and analyze the question, that's going to take time. So I hope you understand this class. Please, comments, I'm not getting any comments, or requests regarding any questions. Please do let me know if you have any doubts so that I can answer. Thank you so much. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we were going to discuss probability. In the earlier sessions, we started with permutation and combination, and this is going to be, we have to use a bit of permutations and combinations and probability as well, exclusively combinations. Alright, so మీరు permutation and combination videos బాగా చూసినట్లయితే అదే వీడియోస్ మీకు ప్రాబబిలిటీలో కూడా కొన్ని పార్ట్స్ మనం యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అది ఏంటి అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. Alright, now let's understand what is meant by probability and how it works. So probability అనేది, try to understand, so start from the basics, don't get into the top level questions directly, understand the basics first. So I have seen people practicing the questions, అంటే probability అని చెప్పగానే డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్స్ కొన్ని తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే, no, it doesn't work in such a way. So I request the students to understand the probability, concept first, and then start solving the questions. Now if you see, let's see the definition first. Initially, what is meant by probability? So the meaning of probability is the chance of occurrence of an event. So the chance of occurrence of an event. So event is what, anything can be an event. See, throwing a dice can be an event, tossing a coin can be an event, anything can be an event. And what the chance of occurrence of that particular event is nothing but the probability. For example, I have given an example here. Read the definition. Go to the example. For example, if a person is standing at the crossing of two roads which direct towards north, south, east and west. Thus, he has total 4 alternatives, 4 options to proceed. Now, if he wishes to go towards a particular direction, then the probability of completing his wish is 1/4. Since he can choose only one direction at a time out of 4 directions. Now, what is meant by this? Let's say, for example, if you observe this, so it is so simple. Let's say, for example, let's take this as a junction. Okay, so this is a junction. Now let's say one person is standing at this particular point. Okay, so ఒక particular person ఇక్కడ నిల్చొని ఉన్నాడు, అవునా? సో ఇట్స్ అ టూ రోడ్ జంక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ 2 రోడ్ జంక్షన్లో ఇక్కడ తను నిలబడుకున్నాడు అంటే, నా హీ హ్యాస్ 4 ఆప్షన్స్. ఇన్ ద సెన్స్, మీరు చూసినట్లయితే తను ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అవ్వాలంటే తనకు 4 డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో మూవ్ అవ్వచ్చు. అంటే 4 డైరెక్షన్స్లో ఏదో ఒక డైరెక్షన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఈ డైరెక్షన్స్ ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే, సో వీ నో దట్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇస్ నార్త్, and this direction is south, and this direction is east, and this direction is west. Correct. Now he is standing in this particular point. Let's say, for example, now if you ask me what is the probability, and me ikkada chusinattlaithe ikkada event is nothing but he is walking. All right, he is walking and standing in a particular direction. He's standing in a particular point. Now he has to move another ikkada event. So ee particular place lo, for example, if you look at the screen, what is the probability, and మీరు చూసినట్లయితే what is the probability of getting, what is the chance of occurrence of an event, and మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే it is so simple. Here let's say, for example, see, I'm going to tell you 3 different things which you need to understand, which is nothing but n of s and
n of e and then p of e. This which you need to understand. Three things. Okay, what is that? N of s, n of e and p of e. Okay, if you ask me what is mean by n of s అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ it is so simple. So n of s is nothing but, see, he has how many options here? He has 4 options, which is nothing but north, and then which is nothing but east, and then south, and then west. So these are nothing but the number of options which I consider it as n of s. Okay, which is nothing but east, west, north and south. And if you ask me what is mean by n of e అనేది మీరు చూసినట్లయితే it is so simple. So n of e అంటే ఏంటి? తను ఏదో ఈ 4లో ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు, కరెక్టా? ఈస్ట్ అన్న చూస్ చేసుకోవచ్చు, నార్త్ అన్న చూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఈస్ట్ సౌత్ ఆర్ వెస్ట్. సో ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ హియర్. సో ఇట్ క్యాన్ బి ఎన్ ఆర్ ఈ ఆర్ ఎస్ ఆర్ డబ్ల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నౌ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ దిన్ బై P of E. P of E is nothing but the probability of that event. For example, n of E అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ we have 4. Correct? N of E and n of S is nothing but 4. Correct? Now n of E అని చూసినట్లయితే ఇక్కడ only 1. So what is this? n of S అనేది 4 and n of E అంటే 1 అంటే it is so simple. n of S అంటే 4 different options అనుకున్నాయి. n of E అంటే ఏదో ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకోగలుగుతాడు. In such case, what is the probability of that event అని అడిగారంటే it is going to be 1/4, which is nothing but n of, remember, it's nothing but n of E by n of S. n of E by n of S. This is how it works. Correct? So n of E by n of S. Now, so ఈ n of E by n of S అంటే it ఏంటి అనేది so simple. దీని నుంచే మనం probability definition అనేది కూడా మనం చెప్పొచ్చు. So simple. See, we all know that the definition of the probability is nothing but, see, number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. Number of favorable outcomes by total number of possible outcomes. So ఈ number of favorable outcomes అనేది నేను ఏమంటున్నానంటే n of e అంటున్నాను. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఈ పర్టికులర్ 4 డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో మనం ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ చూస్ చేసుకుంటున్నాం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e, which is nothing but number of favorable outcomes. And so next, what is the denominator here? Number of possible, total number of possible outcomes. So total possibilities ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే which is nothing but n of s. అంటే మీరు వెళ్ళేది నార్త్ కావచ్చు, ఈస్ట్ కావచ్చు, సౌత్ కావచ్చు, వెస్ట్ కావచ్చు, అంటే టోటల్ పాసిబిలిటీ. నా సో ప్రాబబిలిటీ ఏమొస్తుందంటే which is nothing but number of favorable outcomes by total number of possible outcomes, which is nothing but n of e by n of s, which is nothing but 1/4. So ఏదో 4 directions, 4 options మీకు ఉన్నాయి, ఇందులో మీరు ఒక ఆప్షన్ మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నారు, which is nothing but 1/4. I hope you understand this. Now, so let's go to the screen. If you go to the screen, you'll understand. See, there is something called and, which is nothing but a multiplication. There is something called and. Okay, so probability లో మీకు ఎప్పుడు and అనే వర్డ్ మీకు వచ్చినా you have to use multiplication, which is nothing but exclusively into symbol మీరు యూస్ చేయాలి. For example, a and b, probability of a and b అంటే so you have to multiply. And remember, if you look at the screen, so remember, whenever you get to see or in the probability, you have to do the addition. You have to do the addition part. So multiplication and addition. So ఇది మర్చిపోదు, ఇది permutation combination కి కొంచెం రివర్స్ లో ఉంటుంది. Remember this once again. And అంటే you always have to use multiplication, and if it is like or, you have to do the addition part. Let's see the first question. If you see the first question, so look at the screen, you'll understand. So the first question is, find the probability of getting ahead in throwing a coin. Alright, find the probability of getting ahead in throwing a coin. Okay, so before, see, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు చాలా ఎగ్జామ్స్లో మీరు చూస్తుంటారు, బుక్స్లోను. ఫస్ట్ థింగ్, ఇది మనం ఎలా కేటగరైజ్ చేసుకోవాలి అనేది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. లెట్స్ కేటగరైజ్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ హిట్ ద క్వశ్చన్ అకార్డింగ్లీ. నౌ లెట్స్ గో త్రూ వన్ బై వన్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ, సో ప్రాబబిలిటీ ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ద ఫస్ట్, లెట్స్ అండర్స్టాండ్ ద ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ coin. First one is nothing but a coin. Coin is nothing but right, so tossing a coin అనేది ఈవెంట్ అనేది, సో కాయిన్. అండ్ సెకండ్ మీరు చూసినట్లయితే ఏముంటుందంటే డైస్, థ్రోయింగ్ ఎ డైస్ అనేది మనం చూస్తాం, ఇలాంటి ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకటి చూస్తాం. అండ్ దెన్ థర్డ్ వన్ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ కార్డ్స్, ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ కాన్సెప్ట్ మీద. అండ్ ఫోర్త్ వన్ మీరు చూసినట్టయితే ఇట్స్ లైక్ మార్బల్స్ అండ్
boys and girls, it goes on. And fifth one is miscellaneous. So these are the 5 different, I segregate probability into 5 different components, and 5 different components paina meeku questions ravu exam lo. So first one em chusarante coins meeda, tossing a coin. So coin in the sense tossing a coin. For example, if I toss a coin, so what are the chances? Either I get heads or I get tails, correct? So idi tossing a coin is oka event. Now dice ane concept meeda meeku vastundi. Dice ane concept is throwing a dice ane, say for example. So die in the sense we all know it's an object 3-dimensional. If I draw this, it looks like a cube probably. So die అనేది మీరు చూసినట్లయితే 3-dimensional, so it looks like a cube. Sometimes it look like a cuboid. So for example, cube అని తీసుకున్నట్లయితే దీనికి మీకు 6 faces ఉంటుంది, కరెక్ట్? సో ఈ 6 faces ఉన్న క్యూబ్ని ప్రతిసారి మీరు త్రో చేసేటప్పుడు మీ ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందని మనం చెక్ చేస్తుంటాం. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద సెకండ్ కాంపోనెంట్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. సో కార్డ్, if I say cards is nothing but the playing cards. So let's say we have a pack of 52 cards, where if one card is drawn at random, what is going to be black, red kind of. So this type of questions comes under the cards. And marbles, very very important and frequently asked questions. ఒక bag లో green 5 green balls, 4 blue balls and red balls ఉంటుంది దీంట్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I take 3 balls from out the bag అని చెప్పి ఈ కాన్సెప్ట్స్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని మార్బుల్ బేసిస్ లో ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఫిఫ్త్ వన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి మిస్సెలేనియస్, వేరస్ ఈ కార్డ్స్ డైసెస్ అని యూస్ చేయకుండా జనరల్ they can take any event and they'll try to figure the question, frame the question, they'll ask you. Alright, so now let's start with coins, and let's go one by one, and probably for the next 2 days also I'll continue with the same probabilities. Alright, so today we are going to discuss the basic questions, and in the next further classes we'll get into the top level questions. First thing, let's start with the coin. Okay, if I start with the coin, so first you need to understand what is mean by an experiment and what is mean by a what is mean by the experiment, and what is mean by the event, and what is mean by the outcome. These are the 3 things which you need to understand before you start this. So since I said let's discuss coin, correct? Let's discuss coin now. So ఈ coins concept మనం probability discuss చేసేక ముందు try to understand, we have to understand the first thing, which is experiment. So experiment is where you do something looking for an outcome. Alright, where you do something looking for an outcome, where you get the outcome for sure. You do something and you'll expect an outcome, which is nothing but the experiment. Now if you ask me here, if I say coin, it means tossing a coin is an experiment. మనం కాయిన్ టాస్ చేసేటప్పుడు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్, ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఎందుకంటే యూ విల్ గెట్ అన్ అవుట్కమ్, కరెక్ట్? అది మీకు హెడ్స్ రావచ్చు, లేదు టైల్స్ రావచ్చు. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద అవుట్కమ్. అండ్ సో ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్. ఆల్రైట్, సో ఈ పర్టికులర్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో టాసింగ్ ఏ కాయిన్, దీంట్లో మనకి ఈవెంట్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఈవెంట్ అనేది ఏంటి అని మీరు చూసినట్టయితే అవుట్కమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద ఈవెంట్. ఓకే, సో హియర్ అండ్ దెన్ సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఈవెంట్ అండ్ దెన్ outcome. So these are the basic things which you need to understand. So and most probably మీరు ఇది కాన్సెప్ట్స్గా చదువుకుంటారు తప్ప ఎగ్జామ్స్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏంటి, they're not going to ask you any kind of definitions, but it is better if you understand this. Now tossing a coin is going to be the event. If you ask me, so in this particular it's called as an event, and if you ask me what are the outcomes here, outcome is so simple. When I toss a coin, either I get head or I get tail, correct? Either I get head or I get a tail. Now what is the probability of getting a head, or what is the probability of getting a tail another question aithe so simple. Let's understand the probability definition. As I told you, probability is nothing but n of e by n of s, correct? N of e by n of s, which is nothing but favorable, then simple ga raskunte favorable outcomes by total outcomes. Favorable outcome by total outcomes. Now let's say chances ఏంటంటే if I toss a coin, the probability of getting head is 50% and the probability of getting tail is 50%. అవునా, ఈ 50% కాకుండా నెంబర్స్లో మాట్లాడుకోవాలంటే probability ఎలా ఉంటుంది? Remember, probability always lies 0 less than probability less than 1. Sometimes it may be 1. So most probably it always lies in between 0 and 1. Probability can never be 2. Remember,
probability can never be 2. The total probability can be 1. It can be equal to 1 sometimes, but it cannot be greater than 1. So probability అనేది 0 కి 1 కి మధ్యలోనే ఉంటుంది. If I say probability of getting a head, for example నేను కాయిన్ టాస్ చేస్తే probability of getting a head అంటే నేను 1/2 అంటాను, అండ్ probability of getting a tail 1/2 అంటారు. సో ఫస్ట్ నేను మీకు పర్సంటేజెస్లో చెప్పాను, పర్సంటేజెస్లో కాకుండా ఫ్రాక్షన్స్లో చెప్పాలంటే ఇట్స్ లైక్ 1/2. ఈ 1/2 ఎలా వచ్చింది? So simple. Alright, so if you understand the formula here, favorable outcome by total outcomes అని చెప్పాను, కరెక్టా? నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు చూస్. సో నాకు హెడ్ కావాలా టెయిల్ కావాలా అనేది నేను చూస్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ అండ్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హెడ్. ఇన్ సచ్ కేసెస్ నేను కాయిన్ టాస్ చేస్తే నాకు ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ? హెడ్ అండ్ టెయిల్. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 2 outcomes. But what is my favorite outcome? What I'm expecting? I want head. So which is nothing but రెండిట్లో నాకు ఒకటి మాత్రమే కావాలి, which is nothing but 1/2. Which is nothing but 1/2. So the probability of getting head when a coin is tossed is nothing but 1/2, and the probability of getting a tail when a coin is tossed is once again 1/2. Now if you see the question, for the first question, find the probability of getting a head in the throw of a coin. I repeat, find the probability of getting a head in the throw of a coin. And it is so simple. As I told you, here it is simple, 1/2. Correct? Head aina 1/2 ne, tail aina 1/2 ne. If you observe the second question, now 2 fair coins are tossed simultaneously. So ikkada meer chusinatleyte rendu coins meeku toss chesaru, correct? Find the probability of ani cheppi icharu. And now before we get into those 4 questions, we have to set something. I mean, it's like we have to do some analysis. And let's do the analysis. What does mean by this analysis? So 2 fair coins are tossed simultaneously. Find the probability of. Now first let me tell you, first I have to find out which is n of s. Sample space lo any events ఉంటుంది, any జరగచ్చు. ఎలా ఉంటుంది అని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే n of s is equal to, so రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు, try to understand, రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు రెండు హెడ్స్ రావచ్చు. రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు రెండు హెడ్స్ రావచ్చు, లేదంటే రెండు టైల్స్ రావచ్చు, లేదంటే ఫస్ట్ కాయిన్ హెడ్ సెకండ్ కాయిన్ టైల్, ఆర్ ఎల్స్ ఫస్ట్ కాయిన్ టైల్ సెకండ్ కాయిన్ హెడ్. Alright, now these are the total outcomes. I repeat, these are the total outcomes. So outcomes ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే we have 4 different outcomes. ఎందుకంటే రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేసినాం. ఒక కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు మీరు ఇలా టాస్ చేసి మీరు చూసినప్పుడు అయితే మనకు ఈదర్ హెడ్ వస్తుంది లేదు టైల్ వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ మీరు చూసారంటే రెండు కాయిన్స్ మనం టాస్ చేసినప్పుడు ఇవే మీ యొక్క టోటల్ అవుట్కమ్స్, హెడ్ హెడ్, టైల్ టైల్, హెడ్ టైల్ ఆర్ టైల్ హెడ్. కరెక్ట్? నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ n of e. సో n of e అనేది ఏంటి అని చూసారంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్, మై ఫేవరెట్ అవుట్కమ్. సో నాకు ఫేవరెట్ ఇక్కడ ఏంటి, నాకు ఫేవర్గా జరగాలి, ఇక్కడ ఏం రావాలి అంటే ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్, ఫస్ట్ పాయింట్ గెటింగ్ ఓన్లీ 1 head అన్నారు. I repeat, getting only 1 head. So find the probability of getting only 1 head ante, so 1 head ఉన్న కండిషన్స్ ఏంటి? సో getting only 1 head అంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో హెడ్ వచ్చి సెకండ్ కాయిన్లో టైల్ రావాలి, లేదంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో టైల్ వచ్చి సెకండ్ కాయిన్లో హెడ్ రావాలి. ఆల్రైట్, సో దీస్ ఆర్ మై ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్. నా అవుట్కమ్ ఇదే రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, సో ఎన్ని డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? 2 different అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్? టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని? 4 ఉన్నాయి. నా ప్రాబబిలిటీ, సో P of E. Okay, so E P of E and మీరు చూసినట్లయితే it is so simple, it is going to be n of E by n of S, which is nothing but 2/4, which is nothing but 1/2. So the probability of getting only one head, try to understand, the probability of getting only one head is 1/2. So if you look at the screen, the second one getting at least one head అని చెప్పారు. సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే at least one head అంటే మినిమం one head ఉండొచ్చు, మాక్సిమం ఎన్నన్నా ఉండొచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ నా ఫేవరెట్స్ అనేది ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, అంటే నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ చేంజ్ అవుతుంది. మీరు ఈ క్వశ్చన్ బాగా చూసినట్లయితే టోటల్ అవుట్కమ్స్లో చేంజెస్ ఏమీ ఉండదు, ఎందుకంటే మీరు రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్ హెడ్, టైల్ టైల్, హెడ్ టైల్ అండ్ టైల్ హెడ్ అనేది ఈ 4 అనేది చేంజ్ కాదు. రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే మీకు టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఇవి మాత్రమే ఉంటుంది. బట్ ఏది చేంజ్ అవుతుంది మీరు చూసారు అంటే నా ఫేవరెట్స్ చేంజ్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు నాకేంటంటే వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ గెట్టింగ్ 1 head అని చెప్పాను. సో 1 head అని చూసినప్పుడు ఏమైతే n of e, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై ఫేవరెట్స్ అనేది చేంజ్ అయ్యాయి. మై ఫేవరెట్స్ అనేది చేంజ్ అయ్యాయి అంటే నాకు రెండు కాయిన్స్ టాస్ చేస్తే అట్లీస్ట్ ఒక హెడ్ రావాలి అని చెప్పాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఐ కెన్ గో విత్ నాకు, సో
HT అంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో హెచ్ వచ్చి సెకండ్ కాయిన్లో టీ. సో అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ కాయిన్లో టెయిల్, సెకండ్ కాయిన్లో హెడ్, అండ్ దెన్ ఫస్ట్ కాయిన్లో హెడ్, అండ్ దెన్ సెకండ్ కాయిన్లో కూడా హెడ్. ఇన్ ఎ సెన్స్ సో ఈ పర్టికులర్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్లయితే నాకు 2 హెడ్స్, దట్ ఈస్ ఓకే. నాకు అట్లీస్ట్ 1 హెడ్ అంటే మ్యాక్సిమం ఎన్ని హెడ్స్ అన్న రావచ్చు. సో ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్స్ ఎన్ని చూసారంటే ఛాన్సెస్ మీరు చూసినట్లయితే 3 అని ఇంక్రీజ్ అయింది. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ అయితే 4. ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని 3. అంటే నాకు హెడ్ టెయిల్ వచ్చినా ఓకే, టెయిల్ హెడ్ వచ్చినా ఓకే, 2 హెడ్స్ ఉన్నా ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏమవుతుంది అని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో n of e which is nothing but number of favorable outcome by n of s, correct? So in such case it is going to be 3/4. It is going to be 3/4. If you see the third question, getting 2 heads అన్నాడు. సో గెటింగ్ 2 హెడ్స్ అంటే నాకు ఇప్పుడు డెఫినెట్గా నా ఫేవరెట్ ఏంటంటే నాకు ప్రాబబిలిటీ ఈ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు 2 హెడ్స్ ఖచ్చితంగా కావాలి. సో 2 హెడ్స్ అంటే ఐ డోంట్ నీడ్ టెయిల్స్, కరెక్ట్? సో 2 హెడ్స్ అంటే సో డూ వీ హ్యావ్ ఎనీ ఆప్షన్ హియర్? ఎస్, మన ఈవెంట్లో మనం చూసినట్లయితే హెడ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్లో నాకు ఫస్ట్ కాయిన్లో నేను టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్, సెకండ్ కాయిన్ నేను టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్. ఇన్ ద సెన్స్ ఫేవరబుల్ నాకు ఒకటి మాత్రమే, గెటింగ్ 2 హెడ్స్ అని చెప్పాడు. సో ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 2 హెడ్స్ హియర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e by n of s, which is nothing but n of e అంటే it is 1 and it is 4. So the probability is 1/4. Now getting at least 2 heads, if you look at the screen, the fourth option getting at least 2 heads అని ఇచ్చాడు. Now once again getting at least 2 heads అంటే ఇక్కడ మనకు ఉన్నదే maximum 2 heads. సో ఇక్కడ కూడా ఈ ప్రాబబిలిటీ అనేది చేంజ్ కాదు, 1/4 గానే ఉంటుంది. బికాస్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్ విచ్ హ్యాస్ 3 హెడ్స్ కదా. సో కాయిన్ టాసింగ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 2 కాయిన్స్ మాత్రమే. సో 2 కాయిన్స్లో 2 హెడ్స్ రావాలి అంటే మనకు ఉన్న ఛాన్స్ ఇది మాత్రమే. హెన్స్ ఇట్ రిమైన్స్ సేమ్, న్యూమరేటర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ రిమైన్స్ సేమ్ అండ్ ద టోటల్ అవుట్కమ్ ఇస్ ఆల్వేస్ 4. సో ఇట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ప్రాబబిలిటీ సో సింపుల్. See what are the total outcomes, I mean the favorable outcomes by total outcomes. It is so simple. మనకి ఏం కావాలి, టోటల్గా ఎన్ని వస్తాయి అనేది మీరు డినామినేటర్లో యూస్ చేసుకోండి. మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది మీరు న్యూమరేటర్ ఫిల్ చేశారంటే వీఆర్ డన్ విత్ ద ప్రాబబిలిటీ. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఇన్ దట్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ ద అదర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If you see the next question, 3 fair coins are tossed simultaneously, find the probability of. So now try to understand 3 coins ని టాస్ మీరు చేసినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే వెన్ ఎవర్ యూ టాస్ అ కాయిన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద అవుట్పుట్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద అవుట్కమ్, ఐ మీన్ అవుట్పుట్ ఆర్ అవుట్కమ్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద అవుట్కమ్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. నా లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో n of s ఇస్ నథింగ్ బట్ n of s అంటే నేను డినోషన్ మీకు ఏం చెప్పాను, టోటల్ అవుట్కమ్స్. సో 3 కాయిన్స్ టాస్ చేసినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్స్ నాకు ఏముండొచ్చు. సో లెట్స్ లుక్ అట్ ద పాసిబిలిటీస్. సో ఫస్ట్ థింగ్ సి ఐ మైట్ గెట్ ఆల్ హెడ్స్, ఆల్ 3 హెడ్స్, కరెక్ట్? నా మీరు చూసినట్లయితే 2 హెడ్స్ పడి ఒక టెయిల్ రావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఫస్ట్ హెడ్ అండ్ దెన్ టెయిల్ అండ్ దెన్ హెడ్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే టెయిల్ హెడ్ హెడ్. ఐ రిపీట్ హియర్ ఫస్ట్ హెడ్, సెకండ్ హెడ్, థర్డ్ హెడ్, 3 కాయిన్స్లో లైన్గా హెడ్స్ రావడం. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ హెడ్, సెకండ్ కాయిన్ కూడా హెడ్, థర్డ్ దాంట్లో టెయిల్ అండ్ ఫస్ట్ హెడ్, సెకండ్ టెయిల్, థర్డ్ హెడ్ అండ్ దెన్ టెయిల్ హెడ్ హెడ్, కరెక్ట్? సో ఇంకా ఇది చూసారంటే 2 tails, first దాంట్లో tail, second tail and then head, or first tail then head and then what is that, tail, or else first head, tail and then finally tail. Okay, I mean how I arrived with all the outcomes, and if you ask me it is so simple. Initially I started with 3 H, so 3 H's, so I mentioned all the H, అన్ని హెడ్ యూస్ హెడ్ 3 కాయిన్స్ అని తీసుకున్నానంటే నెక్స్ట్ నేను చేశాను ఒక పర్టికులర్ కాయిన్కి హెడ్ కాకుండా టెయిల్ వస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే 2 హెడ్స్ ఒక టెయిల్. సో దీన్ని మనం ఆర్డర్ చెక్ చేసుకోవాలి. 2 హెడ్స్ ఒక టెయిల్, ఇది చూసారంటే ఫస్ట్ హెడ్ అండ్ దెన్ టెయిల్ అండ్ దెన్ హెడ్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ చూసినట్టే టెయిల్ హెడ్. ఆల్రైట్, అంటే ఫస్ట్ కాయిన్ టెయిల్ వచ్చి నెక్స్ట్ 2 హెడ్స్ అవడం అండ్ దెన్ మీరు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ కాయిన్ టెయిల్ అండ్ దెన్ టెయిల్ అండ్ దెన్ హెడ్ అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే టెయిల్ హెడ్ tail and then finally all tails. Alright, now so 3 coins toss చేసినప్పుడు ఇది మీరు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే you will be getting 8 different outcomes. Okay, so n of s is always 8 when you toss 3 coins. Okay, now from this మీ ఫేవరెట్ ఏంటి, మీకు ఏం కావాలి, మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. గెటింగ్ 1 హెడ్ అంటున్నాం ఫస్ట్.
ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 head. సో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 head అనే దాని ముందు 1 head రావాలి అంటే మీకు ఛాన్సెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫేవరెట్ అనేది మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. సో మీ ఫేవరెట్ అనేది n of e. ఓకే, సో మీ ఫేవరెట్ n of e అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో గెటింగ్ 1 head. సో 1 head అనేది ఎక్కడ ఉందని మీరు చెక్ చేశారు అంటే సో వీ హ్యావ్ 1 here and then 2 and then here 3. కరెక్ట్. సో ఈ TTH లో వీ హ్యావ్ 1 head, THT లో వీ హ్యావ్ 1 head and then HTT లో we have 1 head. So rest all the places we have more than 1 h, so it is going to be 3 by 8. So e 3 is nothing but so e 3 by which is going to be 3. So e 3 ఎలా వచ్చిందని మీకు చెప్తాను. It is going to be ఆ కేసెస్ ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి. TTH, THT and then HTT, correct, and then HTT. So ఇవే. సో మీ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్స్ అంటే గెటింగ్ ఓన్లీ 1 head. సో 1 head అంటే ఈ 3 కేసెస్ మాత్రమే, which is nothing but totally 3. Correct. Now probability of getting only 1 head, P of E మీరు చూసినట్లయితే it is going to be n of E by n of S. So in such case it is going to be 3 by 8. So favorable outcomes by total outcomes, which is nothing but 3 by 8. Now if you see the next question, getting one tail. Getting one tail అంటే now it is going to be same heads and tails. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ క్వశ్చన్ బట్ మీ రిక్వైర్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కడ మీరు చేంజ్ అవుతుందంటే మీ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ నేను TTH అనేది మెన్షన్ చేశాను, బట్ యూ నీడ్ ఓన్లీ 1 tail. సో ప్రాబబ్లీ ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద సేమ్ థింగ్. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఈ పర్టికులర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ని మళ్ళీ అరెస్ట్ చేసి నోట్ చేస్తున్నాను. ఎనీవే the event is same, we are going to toss 3 coins. In such case final outcomes అనేది అంటే 3 coins toss చేస్తే ఎనీ డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తాయి అంటే 8 outcomes, there is no change in that. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు ఒక టైల్ మాత్రమే కావాలి, ఐ మీన్ ద రెస్ట్ 2 heads ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఒక టైల్ మీరు చూసినట్లయితే HHT అంటే ఫస్ట్ కాయిన్లో హెడ్, సెకండ్ కాయిన్లో హెడ్, థర్డ్ కాయిన్లో T, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే ఫస్ట్ కాయిన్ హెడ్ అండ్ దెన్ T అండ్ దెన్ H అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే THH. Correct. So once again 3 here. If you ask me what is the probability, once again P of E is equal to 3 by 8. It's like favorable outcomes by total outcomes, which is 3 by 8. Now if you see the next one, getting at least 1 head and చెప్పాడు. So third point, understand getting at least 1 head. So నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే నాకు మినిమం ఇన్ ద సెన్స్ నా అవుట్కమ్స్లో నాకు వచ్చే అవుట్కమ్స్లో నా రిక్వైర్మెంట్ అంటే నాకు మినిమం 1 head కావాలి అంటున్నాను. సో మినిమం 1 head అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది నా రిక్వైర్మెంట్, ఐ మీన్ నా n of E నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతుందంటే మినిమం 1 head. సో ఐల్ స్టార్ట్ విత్ మినిమం which is here minimum 1 head in the sense. So let's see, for example I'm going to start with TTH ఒక హెడ్ ఉంది, అండ్ దెన్ మీరు చూసినట్లయితే THT అండ్ దెన్ HTT. సో ఇవన్నీ చూసారు అంటే ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ మొత్తం 1 head, ఎగ్జాక్ట్లీ 1 head, 1 H అనమాట. నెక్స్ట్ నేను చూసినట్లయితే ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ 2H యాజ్ వెల్. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ద అవుట్కమ్ విచ్ హ్యాస్ 2H. ఎందుకు 2H అంటే ఐ నీడ్ అట్లీస్ట్ 1 head అన్నాను. అట్లీస్ట్ 1 head అంటే మినిమం 1 head ఉండొచ్చు, మాక్సిమం ఎన్ని హెడ్స్ అన్నా ఉండొచ్చు. సో 2 H's ఉండేవి కన్సిడర్ తీసుకున్నాను. అండ్ దెన్ ఫైనలీ నేను చూసినట్లయితే HH కూడా కన్సిడర్ చేసుకుంటాను, విచ్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ 3H. సో వెన్ ఐ సే మినిమం 1 ఇట్ మీన్స్ మాక్సిమం ఎన్నన్నా ఉండొచ్చు, మినిమం అయితే 1 ఉండాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఆల్ టుగెదర్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ TTT, అవునా, టైల్ ఈ పర్టికులర్ అవుట్కమ్ తప్ప నాకు అన్ని డిఫరెంట్, ఐ మీన్ ఈ 7 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్లోనూ ఐ హ్యావ్ 1 H. ఇన్ సచ్ కేస్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ 1 head ఇస్ గోయింగ్ టు బి 7 by 8. సో ఆ ఒక అవుట్కమ్లో మాత్రమే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ హెచ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ TTT. అంటే దాంట్లో చూసారంటే ఫస్ట్ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ టైల్, అండ్ సెకండ్ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు వీఆర్ స్టిల్ గెటింగ్ ద టైల్, అండ్ థర్డ్ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు కూడా టైల్. ఇన్ సచ్ కేస్ దాన్ని మనం ఒమిట్ చేసి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 7 అదర్ outcomes, 7 by total probability, I mean total outcomes is once again 8, so which is obviously 7 by 8. I hope you understand this. Now next question we choose getting 2 heads. Okay, find the probability of getting 2 heads. So probability నాకు heads 2 heads అనేది నేను చెక్ చేసే ముందు నా ఫేవరెట్ ఇక్కడ చేంజ్ అయింది. ఇన్ ద సెన్స్ నా when I toss 3 coins I'm expecting at least 2 heads. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ చేంజ్ అయింది. సో ఇనిషియల్లీ ఇట్ వాస్ జస్ట్ ఓన్లీ 1 head. సో నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయిందంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి n of E ఈజ్ ఈక్వల్ టు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏమైంది అట్లీస్ట్, ఐ మీన్ గెటింగ్ 2 heads, ఎగ్జాక్ట్లీ 2 heads అని చెప్పాను. ఎగ్జాక్ట్లీ 2 heads అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, సో వీ డోంట్ కన్సిడర్ H హెన్స్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ 3 heads, బట్ నాకు ఎగ్జాక్ట్గా 2 heads ఉన్న కండిషన్ అయితే సరిపోతుంది. 2 heads అంటే అఫ్ కోర్స్ దిస్
HT నేను తీసుకుంటాను అండ్ దెన్ HTH నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటాను అండ్ దెన్ THH correct 3HH which is once again it's like 3/8 correct 2 heads and now at least 2 heads అని చెప్తున్నాను so at least so it's once again 3/8 I mean here it is 3 and total probability P of E is equal to 3/8 so at least 2 heads అన్నప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా 2 heads ఉన్న కేసెస్ అవుట్కమ్స్ మాత్రం మీరు కన్సిడర్ చేసుకుంటే వీఆర్ గెటింగ్ 3/8 now look at the last one which is nothing but getting at least 2 heads అని చెప్తున్నాను so at least 2 heads అంటే 2 మినిమం ఉండాలి maximum ఎన్ని heads అన్నా ఉండొచ్చు but you cannot go for 4 heads and 5 heads just because the tossing itself happening only for the 3 coins మనం 3 coins మాత్రమే టాస్ చేస్తాం in such case so here the total outcomes is obviously 8 now నా రిక్వైర్మెంట్ మీరు చూసినట్లయితే n of e నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ మీరు చూసినట్లయితే I need at least 2 heads in such case HHT నేను కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ H సెకండ్ H థర్డ్ T and then HTH నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను and then THH నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటాను and then at least 2 కాబట్టి I'm done with 2 I mean outcomes see I have considered the outcomes which are having 2H correct 2 H's and now I'm going to consider the option I mean outcome which has 3 H's as well just because see నా ఫేవరెట్ ఏంటి మినిమం 2 H's రావాలి 3 H's వచ్చినా I don't have any issues in such case see the favorable outcomes here are 4 hence the probability here it is going to be P of E is equal to N of E by N of S correct which is 4/8 which is 1/2 which is 1/2 so I hope you understand this let's go for the next question all right an unbiased dice is rolled I repeat an unbiased dice is rolled find the probability of getting all right so we have certain now I hope you understand how to work with this coins tossing the coin event aindi so second one as discussed now we are going to throw a dice correct now we are going to throw a dice now dice concept ela work avutundi and meer chusinattaithe so first question meer chusinattaithe getting a number less than 7 find the probability of an okay now let's understand this event first ee event enti dice roll correct now let's see what are the possible outcomes anedi manam chusukundam and then we'll get into the question see let's say for example when a dice is rolled for example okay so usually dice has 6 faces correct it has 6 faces now so event lo outcomes ఎన్ని ఉంటాయి అనేది మీరు చెక్ చేసినట్లయితే let's say for example n of s total outcomes ఏముంటాయి అని మీరు చూసినట్లయితే సో మనకు ఒక డైస్ త్రో చేసినప్పుడు ఓకే డైస్ మనం త్రో చేసినప్పుడు ఏ పర్టికులర్ ఫేస్ ది అవుట్కమ్ ఎగ్జాక్ట్గా అవుట్కమ్ అని చూసినట్లయితే ఎప్పుడు టాప్ ఫేస్ అవుట్కమే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం డైని మనం త్రో చేసినప్పుడు పైన టాప్లో మనకి ఏ నెంబర్ అయితే వస్తుందో అదే మన అవుట్కమ్ సో వన్ యూ త్రో అ డై ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్ సో టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1 రావచ్చు ఆర్ ఎల్స్ విల్ గెట్ 2 or 3 or 4 or 5 or 6 correct these are the possible outcomes so if you throw a single die manaku 1 రావచ్చు లేదు 2 లేదు 3 లేదు 4 లేదు 5 లేదు 6 if you ask me the total number of outcomes for that particular event is 6 remember the total number of outcomes for that particular event is 6 and remember if one die అన్నట్టు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ అస్ 1 2 3 4 5 6 ఫేసెస్ కాబట్టి 6 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ మనకు రావచ్చు వాట్ ఇఫ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు త్రో 2 డిఫరెంట్ డైస్ అప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ రావచ్చు అంటే సో సింపుల్ వీ ఆల్ నో దాట్ సి డై హ్యాస్ 6 ఫేసెస్ ఇన్ సచ్ కేస్ జస్ట్ పవర్స్ ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే అవుట్కమ్స్ మనకి చేంజ్ అవుతూ వచ్చేస్తాయి సో సింపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఓన్లీ 1 డై టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఇస్ 6 power 1 విచ్ ఇస్ 6 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మీరు 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినట్టయితే అప్పుడు మీరు ఇలా కౌంట్ చేసి కూర్చోలేదు ఎందుకంటే మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి ఓకే ఈ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ని మీరు ఇలా చేయడం కంటే సో సింపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి 2 డిఫరెంట్ ఐఎమ్ థ్రోయింగ్ 2 డిఫరెంట్ డైస్ అప్పుడు నాకు ఎన్ని డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తుందంటే విచ్ ఇస్ సో సింపుల్ ఆ ఎనీ డైస్ దాన్ని మీరు పవర్లో మెన్షన్ చేసాను 6 పవర్ సో విచ్ ఇస్ 6 into 6 దెన్ హియర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ 36 అవుట్కమ్స్ ఆల్రైట్ నా
try to understand, if you're going to throw 2 different dice, then the total number of possible outcomes ఎన్ని అని చూసారు అంటే 36. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ఇలాంటి 3 different dice ఉన్నాయి. ఈ 3 different dice మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు ఎన్ని పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ వస్తుంది అని చెప్పారంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 3, విచ్ ఇస్ 6 power 3 ఇస్ లైక్ 216. సో ఇలా డైస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేసరికి ఆ అవుట్కమ్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది. సో 1 డైకి మీకు ఇట్ ఈస్ ఈజీ, విచ్ ఇస్ 1 2 3 4 5 6 అవుట్కమ్స్ అని చెప్పాను. మరి 2 డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు ఎందుకు వీఆర్ గెటింగ్ 36 అవుట్కమ్ అంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, ద కాంబినేషన్స్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఆర్ దోస్ కాంబినేషన్స్ అని సి, దిస్ ఇస్ ఫర్ 1 డై. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫర్ 2 డై, వాట్ ఆర్ ది టోటల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అంటే 36 అని చెప్పాను. ఈ 36 ఏంటి అని చూసారంటే వీఆర్ గెటింగ్ మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1, ఓకే 1, 2. సో అండ్ ఇట్ ఇస్, సో ఫస్ట్ డైలో 1 అంటే సెకండ్ డైలో నెంబర్స్ నేను చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను, విచ్ ఇస్ 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. సో ఫస్ట్ డైలో 1 కాన్స్టెంట్గా పడుతుంది, సెకండ్ డైలో వచ్చే నెంబర్స్ చేంజ్ అయింది. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ సెట్లో మీరు చూసారంటే ఫస్ట్ డైలో 2 అండ్ దెన్ సెకండ్ డైలో 2, 1, 2, 2, 3, 2, 4 and then 2, 5, 2, 6. Alright, similarly 3, 1 and it goes on. So ilanti combinations enni ostayi meeku annarante 36 combinations. So instead of counting every outcome manually, I'm saying you directly, I'm just giving you the option. If it's like 1 die, it is 6 power 1, 6 outcomes. If it is 2 die, ilanti outcomes, I mean first die lo 1, second die lo 1, first die lo 1, second die lo 2, ilanti any different outcomes society, it is going to be 36. If you ask me 3, it is going to be 6 power 3, which is 216. It goes on. Correct. Now, so for example, దీంట్లో ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ. ఈ కౌంట్కి మాత్రం, ఇది బేసిక్ కౌంటింగ్కి మాత్రం ఈ షార్ట్ కట్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంటింగ్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఐమ్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ ఎ ట్రయాంగిల్ నా, సో విచ్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ ద బుక్స్. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద బేసిక్ క్వశ్చన్స్. ఈ పర్టికులర్ షార్ట్ కట్ మీరు ఇలా మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకోకుండా ఎలా చేయొచ్చు అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. ఆల్రైట్, నా ఫర్ సింగిల్ డై, let's say for example if it's a single die, remember no headaches, nothing. If it's like 2 dice, then we need a shortcut. Now let's observe the questions again. Is it a single die or 2 die? And Anboyos die is told find the probability of getting a number less than 7 and greater than 0. For example, here it's only 1 die and it is going to be easy for us. For the 2 dice, I'll give you the shortcut. Now it's 1 die. See, as we discussed, what are the total outcomes here? Oka die ni nenu roll chesina throw chesina, it's going to be 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. It means total outcomes are 6 power 1. Correct. Now let's go with the first question. So getting a number which is less than 7 annadu. So నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని చేస్తే నాకు 7 లోపల నెంబర్స్ కావాలి. ఐ మీన్ ఏదైనా రావచ్చు అంటే సో సింపుల్. ఈ అన్ని నెంబర్స్ మీరు చూసినట్లయితే 7 లోపలే ఉంది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ కూడా 1 లేదా 2 లేదు 3 లేదు 4 లేదు 5 లేదు 6. సో నా రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఇలాగే ఉంది. ఇట్ మీన్స్ నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ కూడా 6 ఉన్నాయి. ఓకే, దెన్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ నెంబర్ లెస్ దెన్ 7 కంటే తక్కువ నాకు నెంబర్ కావాలి అన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే probability of that particular event is equal to n of e by n of s. In such case, it is going to be 6 by 6, which is going to be 1. In this particular case, probability is 1. ఎందుకంటే అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో, నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో నా ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి. ఇట్ ఇస్ హెన్స్ ద ప్రాబబిలిటీ ఇస్ 1. అట్ ఎనీ కాస్ట్ ప్రాబబిలిటీ కెన్ నెవర్ బీ, it can never be beyond 1. So here it is 1. నాకు కావాల్సిన నేను ఒక డై నేను రోల్ చేసినట్లయితే నాకు 6 డిఫరెంట్ అవుట్కమ్స్ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం నా ఫేవరబుల్ ఏంటంటే నాకు 7 లోపల ఏ నెంబర్ వచ్చినా ఓకే. ఒక డైని మీరు త్రో చేస్తే ఆబ్వియస్లీ మీకు 7 లోపల ఏదో ఒక నెంబర్ వస్తుంది. సో నా అవుట్కమ్స్, ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్ యొక్క అవుట్కమ్స్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ నా పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ మీరు చూసి నా ఫేవరెట్స్ మీరు చూసినట్టయితే రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి. హెన్స్ ప్రాబబిలిటీ 1 ఈ కేసులో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే గెటింగ్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3 అని చూసాం. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే గెటింగ్ అ మల్టిపుల్ ఆఫ్ 3. సో నాకేంటంటే 3 మల్టిపుల్స్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంది అనేది. 3 మల్టిపుల్స్. ఇన్ సచ్ కేస్, సో 3 మల్టిపుల్స్ అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ అనేది చేంజ్ అయింది. 3 మల్టిపుల్స్ అంటే మీరు ఇక్కడ ఏమవుతుంది 3 అండ్ దెన్ 6. కరెక్ట్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 మల్టిపుల్స్ హియర్. సో టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి 3 మల్టిపుల్స్ ఇక్కడ 2. కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది అని మీరు చూసినట్టయితే, సో నా ఫేవరెట్ ఎంత 2.
టోటల్ అవుట్కమ్ ఎంత ఉంది 6 విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1/3. దట్స్ ఇట్. సో 3 మల్టిపుల్ రావడానికి ఒక డైస్ నేను రోల్ చేసినప్పుడు 3 మల్టిపుల్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఎంత ఉంది 1/3, 1 పార్ట్ అవుట్ ఆఫ్ 3 పార్ట్స్. కరెక్ట్. నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్టయితే గెటింగ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్. సో గెటింగ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్, సో సేమ్ థింగ్ హియర్, బట్ మై అవుట్కమ్ నాకు ఎలా కావాలంటే ఐ నీడ్ అ ప్రైమ్ నెంబర్. వెన్ ఐ త్రో అ డై ఐ నీడ్ టు గెట్, ఐమ్ లుకింగ్ ఫర్ అ ప్రైమ్ నెంబర్, దెన్ వాట్ ఇస్ అ ప్రాబబిలిటీ. సో నా ఫేవరెట్ అనేది వన్స్ అగైన్ ఏమైంది, ప్రైమ్ నెంబర్గా చేంజ్ అయింది, నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ అయింది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రైమ్ నెంబర్ ఏం చేస్తే డోంట్ స్టార్ట్ విత్ 1 గైస్, 2 is a even prime number, so start with 2, and then 3 is a prime number, and then 5 is a prime number, and then understand 4 and 6 are even numbers, and obviously they have factors, and hence they are not prime numbers. So 2, 3, 5 are the prime numbers, which is ఈ టోటల్గా 6 అవుట్కమ్స్లో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 3 నెంబర్స్ ఉన్నాయి. కరెక్ట్. సో ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n of e by n of s, n of e by n of s, which means 3/6. Correct, which means 1/2. Excuse me. This is how it works. Now if you see the next question, getting an even number అన్నాడు. So find the probability of getting an even number. సో నాకు ఐ నీడ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్, అప్పుడు నా ప్రాబబిలిటీ ఎంత రావచ్చు. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో నా రిక్వైర్మెంట్ వన్స్ అగైన్ చేంజ్ అయింది. నా రిక్వైర్మెంట్ ఇప్పుడు మీరు చూసినారంటే గెటింగ్ అన్ ఈవెన్ నెంబర్. కరెక్ట్. సో ఈ లిస్ట్లో ఈవెన్ నెంబర్స్ మీరు ఏది, సో వీ హ్యావ్ 2 and then we have 4 and we have 6. Fantastic. It means 3 different options ఉన్నాయి. In such case probability P of E is equal to, which is going to be 3/6, which is nothing but 1/2. So the probability of getting an even number when an unbiased dice is told is nothing but 1/2. Let's see the next question. Okay, 2 dice are rolled simultaneously. Find the probability of. Now here is what. So when 1 dice is rolled, it is easy for us, to understand what is the total probability. Correct. I mean probability find out cheyadaniki, at the same time outcomes మీరు చూసినట్లయితే find out cheyadaniki it is easy. But if 2 dice are rolled, once again we have 36 different outcomes కదా. దీంట్లో నుంచి మీ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది చూసారంటే కొంచెం కాంప్లెక్స్ అవుతుంది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డ్రా కైండ్ ఆఫ్ triangle picture. It's just a shortcut and it is easy to remember. Okay, so remember this particular triangle shape. So మనం నేను చెప్పేది ఏంటంటే, see I'm going to start with 2 y అనేది మీరు చెప్పినట్టయితే, see what is this 2. సో లెఫ్ట్ మోస్ట్ బాటంలో నేను 2 అనేది మెన్షన్ చేశాను. ఈ 2 అనేది ఏంటి అని చూస్తే, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మినిమం నెంబర్ ఏంటి, ఒకసారి ఆలోచించుండండి. 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మినిమం అంటే ఫస్ట్ డైలో 1 అండ్ సెకండ్ డైలో కూడా 1. కరెక్ట్. ఇదే మినిమం నెంబర్. సో దాని యొక్క సమ్ నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మినిమం సమ్ 2. కరెక్ట్. అట్ ద సేమ్ టైం అదే 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నాకు వచ్చే మాక్సిమం చూశారు అంటే ఫస్ట్ డైలో 6 రావచ్చు అండ్ దెన్ సెకండ్ డైలో కూడా 6 రావచ్చు. ఇట్ మీన్స్ ద సమ్ ఇస్ 12. కరెక్ట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. మినిమం సమ్ ఇట్ ఇస్ 2 అండ్ ద మాక్సిమం ఇట్ ఇస్ 12. ఓకే. సో నేను ఈ 2 వచ్చినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ 1 అని తీసుకుంటున్నాను. 1 అని నోట్ చేసుకుంటున్నాను. సో 2, సో లైన్కి టాప్లో 2 అండ్ దెన్ లైన్కి బాటంలో 1 అనే నెంబర్ మెన్షన్ చేశాను. And then here it is going to be 3, 4, 5 and just divide the numbers accordingly. 11 and then 10 and then 9. So it is like 1, 2, 3. Okay. 8 and then here it is 6 and then 7. So we have 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. All right. Now సో ఈ నెంబర్స్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డైస్ త్రో చేసినప్పుడు నాకు 2 సమ్మేషన్ యొక్క షార్ట్ కట్. సో 2 డైస్లోనూ వచ్చే మినిమం నెంబర్ ఏంటి అని చూసారు అంటే 1, విచ్ ఇస్ 2. అండ్ 2 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు దాంట్లో వచ్చే మ్యాక్సిమం నెంబర్ నాకు సమ్మేషన్ ఎంత ఉండొచ్చు అంటే 12. కరెక్ట్. నా సో ఈ పర్టికులర్ నెంబర్స్కి నేను కొన్ని నెంబర్స్ని అలైన్ చేస్తున్నాను. అదేం చూసానంటే 2కి నేను 1 అండ్ దెన్ 3కి నేను ప్యారల్గా నేను నోట్ చేస్తున్నాను అంటే 2, 4కి ప్యారల్గా 3, 5కి ప్యారల్గా 4 అండ్ దెన్ 6కి ప్యారల్గా 5, 7కి ప్యారల్గా 6. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. 2కి ప్యారల్గా 1, 3కి ప్యారల్గా 2, 4కి ప్యారల్గా 3, 5కి ప్యారల్గా 4, 6కి ప్యారల్గా 5, 7కి ప్యారల్గా 6. కరెక్ట్.
నా ఇప్పుడు 8కి ప్యారల్గా మళ్ళీ నేను డిసెండింగ్ ఆర్డర్ విచ్ ఇస్ వన్స్ అగైన్ 5. I mean once again 1 2 3 4 5 6 and 6 5 4 3 2 1. సో ఇది ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే సో టాప్లో ఉన్నవి అన్ని ఆ రెండు డైస్ త్రో చేసినప్పుడు వచ్చే సమ్మేషన్ వాల్యూస్, కింద ఉండేవన్నీ వాటి యొక్క రెస్పెక్టివ్ ప్రాబబిలిటీస్. Okay, this is just a shortcut. Instead of counting each and every time doing the summation, it is easy for us to identify. So which is nothing but total 2 gani 3 gani summation values. It is 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So maximum rendu dice ni sum chese 12 రావచ్చు, minimum 1 and 1. So summation, and then what respective probabilities మీరు చూసినట్లయితే 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1. And remember, so since we have two different dice here, and what are the total outcomes when చూసినట్లయితే 6 power 2 which is nothing but 36 outcomes. Remember this, 6 power 2 which is 36 outcomes, correct? So 36 outcomes అనేది టోటల్గా రెండు డైస్లో ఉంటుంది. If you ask me now, what is the probability of getting a summation as 4 అని చెప్పి అంటాం. I repeat, in the sense 4 total రెండు డైస్ నేను త్రో చేస్తున్నాను, రెండు డైస్ నేను త్రో చేసేటప్పుడు ప్రాబబిలిటీ టోటల్ 4 రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అని. సో రెండు డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 2, 2 ఇలా ఉండొచ్చు, కరెక్ట్? ఫస్ట్ వన్ 2 and second one 2, or else it is going to be 1, it is going to be 1, 3, correct? Or else it is going to be 3, 1. సో ఈ 3 డిఫరెంట్ మీ ఫేవరెట్. సో నాకేంటంటే రెండు డైస్లోనూ నా అవుట్పుట్ ఎంత ఉండాలి, రెండు కలిపితే 4 రావాలి. సో 4 రావాలంటే ఫస్ట్ దాంట్లోనూ 2, సెకండ్ దాంట్లోనూ 2, 4 వస్తుంది. అండ్ దెన్ ఫస్ట్ దాంట్లో 1, సెకండ్ దాంట్లో 3, టోటల్ సమ్మేషన్ 4 ఉంటుంది. సెకండ్ దాంట్లో ఫస్ట్ 3 అండ్ దెన్ సెకండ్ వన్స్ అగైన్ 1 విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4, కరెక్ట్? నా అండ్ దెన్ నా ప్రాబబిలిటీ ఏంటి నేను చెక్ చేసేటప్పుడు, సో లైక్ P of E అని మీరు చూసినట్లప్పుడు నా ఫేవరెట్ ఏంటి, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1 2 3. సో 3 by టోటల్ ఎంత 36, కరెక్ట్? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/12. సో మీరు ఇలా మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకుండడానికంటే కూడా ఒకసారి మీరు ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే, సో నాకేం కావాలి, నా సమ్మేషన్ 4 రావాలి. సో సమ్మేషన్కి 4 ఆపోజిట్లో ఉన్న నెంబర్ మీరు చూసినట్లయితే 3, కరెక్ట్? సో సింపుల్, 3/36 మీరు డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 1/12. విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సమ్మేషన్కి ప్రతిసారి నా టోటల్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా టోటల్ 9 కావాలి, రెండు డైస్ నేను త్రో చేసేటప్పుడు నాకు 9 సమ్మేషన్ రావాలి అంటే దాని ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంటుందంటే, సో సింపుల్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 9 సమ్మేషన్ అయితే దాని ప్రాబబిలిటీ వాల్యూ ఎంత, దాని యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంది, 4. సో ఇన్ సచ్ కేస్ 4 by టోటల్ అవుట్కమ్స్ అని 36. సో ఇట్ ఇస్ సింపుల్ 1/9. ఆల్రైట్, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ manually calculating each and every number, it is easy to identify the summation with the help of this particular triangle. I hope you understand this. See, we still have, we have to discuss lots of questions in the future, in the next classes, upcoming classes, and tomorrow and day after tomorrow, obviously I'm going to continue with the probability. Alright, so as of now, just go back to your homes, just try to practice this questions based on coins and dices, and tomorrow I'll continue with the cards. Thank you so much. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. So today we are going to discuss the probability, and it is a second session. So if you want to understand this particular session, if you have already seen the first session, no issues. If you haven't seen the first session, please go to the first session and take session 1 ni first okkar chudandi, nena session chudani vallu, then only you'll understand today's session. Okay, now, so yesterday when we were discussing, I told you, so we have different kinds of questions when it comes to probability. Questions based on, the first one is coins, correct? Questions based on coins, questions based on dice, questions based on cards, questions based on marbles or balls, and miscellaneous. Correct? So these are the 5 different types of questions when it comes to probability. Avuna? So dintlo basic level, intermediate level, and high level questions anedi unnai. So we are going to discuss all the 3 levels, and yesterday we were discussing about the coins. So we have completed the coins, and now when it comes to dice, yes of course. So yesterday last question మీరు చూసినట్లయితే 2 dice త్రో చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ప్రాబబిలిటీ, సమ్మేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని చెప్పి నేను పర్టికులర్ టాపిక్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దాని కంటిన్యూషన్ మీరు చూసినట్లయితే,
see I'm going to draw a particular triangle. Yesterday the same triangle which I have drawn. So if you observe ఈ ట్రయాంగిల్ మీరు చూసినట్లయితే సో రెండు డైస్ త్రో చేసినప్పుడు సో ఐ టోల్డ్ యూ క్లియర్లీ ఒక డైస్లో మనకి ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటుంది మీరు చూసినట్లయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది కరెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ అండ్ లైక్ లెట్స్ సే 1 2 అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ డైస్ వర్క్ 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. ఆల్రైట్, సో రెండు డైస్ ఇలాంటిది ఇంకో డైస్ తీసుకున్నప్పుడు రెండు డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మినిమం ఎంత పడచ్చు అని చూసారు అంటే 1,1. రెండు డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు మినిమం ఎంత 1,1 విచ్ మీన్స్ లైక్ 2. సో లెట్స్ సే అదే రెండు డైస్ త్రో చేసినప్పుడు మాక్సిమం ఎంత రావచ్చు మీకు అవుట్పుట్ అనేది చూసినట్లయితే రెండు డైస్ ఉన్న 6 and 6 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 12 కరెక్ట్. సో ఇన్ సచ్ కేస్ సో 2 3 4 5 and here it is going to be 11 10 9 8 6 7. So now it's like minimum 2 and the maximum is it is going to be 6,6 which is nothing but 12. So వీటి corresponding numbers నేను మీరు చూసినట్లయితే సో ఇవి ఏంటి ఈ టాప్లో ఉన్నవి అంటే రెండు డైస్ మీరు త్రో చేసినప్పుడు మీకు వచ్చే టోటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రెండు డైస్ త్రో చేస్తే మీకు ఎలా వస్తుంది కాంబినేషన్స్ మీరు చూసినట్లయితే 1,1 లెట్స్ సే 1,2 లేదు 3,4 ఇలాంటి ఎన్నో కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. ఈ కాంబినేషన్స్లో ఈ రెండింటి టోటల్ నేను తీసుకుంటున్నాను. 1,1 వచ్చినప్పుడు మీకు టోటల్ ఎంత రావచ్చు 2. సో 6,6 వచ్చినప్పుడు మీకు ఎంత రావచ్చు టోటల్ అనేది ఇట్ ఇస్ 12. సో మీకు టోటల్ అనేది 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 మీకు టోటల్ రావడానికి ఉన్న ఛాన్సెస్ అయితే ఇవే. సో 2 కింద ఏమైనా రావచ్చు అంటే నో ఛాన్స్ అట్ ఆల్, రెండు డైస్ కాబట్టి మినిమం 2 అండ్ 12 పైన ఏదైనా రావచ్చు అంటే నో నాట్ పాసిబుల్. నా వీటి యొక్క ఈ పర్టికులర్ షార్ట్కట్లో వీటి యొక్క కరెస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీస్ ఎలా ఉంటుంది మాన్యువల్గా కౌంట్ చేయకుండా ఎలా డిస్కస్ చేస్తామనేది మనం చూస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1 2 3 4 5 అండ్ ప్రాబబ్లీ 6 హియర్. సో మిడిల్లో 6 అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ వన్స్ అగైన్ 5 4 3 2 1. This is how it works. 1 2 3 4 5 6 and once again 5 4 3 2 1. సో దీనివల్ల మనకు వచ్చిన అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే సో సింపుల్. లెట్స్ సే 2 dice are rolled అనే క్వశ్చన్ మనం సింపుల్గా తీసుకుంటే 2 dice are rolled. Now if you see the screen 2 dice are rolled simultaneously, find the probability of అని చెప్పి ఇచ్చినట్లయితే I repeat 2 dice are rolled, find the probability of getting a total of 9 అనే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. గెటింగ్ ఏ టోటల్ ఆఫ్ 9 అంటే ఏంటంటే సో రెండు డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు సమ్ టోటల్ ఆర్ సమ్ 9 రావాలి అంటే ఎన్ని పర్టికులర్ ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది అనేది మీరు చెక్ చేయాలంటే సమ్ 9 రావాలి అంటే సో వీ కెన్ స్టార్ట్ విత్ 3,6 రావచ్చు, 6,3 రావచ్చు, లేదు 5+4 రావచ్చు. ఇలాంటి మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ అనేది మనకు ఉంటుంది. ఇలా 1 by 1 మనం మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకోవడానికంటే డైరెక్ట్గా ఎలా చూడడం వెరీ సింపుల్. సమ్ అనేది మనకి 9 రావాలి కరెక్ట్. సో సమ్ 9 యొక్క ప్యారలల్ నెంబర్ మీరు చూసినట్టయితే 4 అండ్ రిమెంబర్ సి 2 dice are rolled, రెండు డైస్ మనం త్రో చేస్తున్నాం కాబట్టి డినామినేటర్లో సో మీకు ఇది గుర్తుంటుంది. సో n of ఎస్ అని నేను మీకు చెప్పాను, ఎన్ ఆఫ్ ఈ అని చెప్పాను అండ్ దెన్ పీ ఆఫ్ ఈ. సో ఈ 3 నోటేషన్స్ నేను మీకు ఎన్ క్లాస్లో మీకు చెప్పాను. ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అంటే టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది అండ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫేవరెట్ ఆర్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అనేది అండ్ పీ ఆఫ్ ఈ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ప్రాబబిలిటీ, టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అనేది. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ అనేది ఏంటంటే లెట్స్ సే ఎన్ని డైస్ మీరు రోల్ చేస్తున్నారు ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 2 dice అండ్ ఒక డైలో ఎన్ని ఫేసెస్ ఉంటుంది, ఒక డైలో చూసినట్లయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ 6 and 2 dices కాబట్టి 6/2 సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 36. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 36. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అని చూస్తే ఇట్స్ ఆల్వేస్ 36. అండ్ నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఏంటి, మీకు ఫేవరెట్ ఏంటి అని చూస్తే నాకేం కావాలి, రెండు డైస్ త్రో చేసినప్పుడు వాటిల్లో ఆ రెండు డైస్లో వచ్చే నెంబర్ని సమ్ చేస్తే 9 రావాలి విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 9. సో 9 యొక్క ప్యారలల్ నెంబర్ ఏంటి 4. సో సింపుల్. నా ఫేవరెట్ ఎంత అని నేను చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 4 అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఇస్ ద టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4/36 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/9. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3,6 6,3 5,4 4,5 అని చెప్పి ఇలా మాన్యువల్గా కౌంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం కంటే సో డైరెక్ట్గా ఫేవరెట్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే ఈ ప్యారలల్ నెంబర్స్ యూస్ చేసుకొని మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ద స్క్రీన్ సో లెట్స్ సీ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ గెటింగ్ అ సమ్ గ్రేటర్ దాన్ 9. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసాం గెటింగ్ ఎ టోటల్ ఆఫ్ 9 అని చెప్పి. సెకండ్ మీరు చూసినట్లయితే గెటింగ్ అ సమ్ గ్రేటర్ దాన్ 9 అంటే రెండు డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు నా సమ్ అనేది 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలంటే ఏముండొచ్చు 10 ఉండొచ్చు, లేదంటే మీరు స్క్రీన్ చూసినట్లయితే 11 ఉండొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ 12 కరెక్టా. సో 9 కంటే ఎక్కువ ఇన్ సచ్ కేస్ 10 లేదంటే 11 లేదంటే 12. సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. నా ఈ
10 కంటే ఎక్కువ వచ్చేటప్పుడు నా ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? రిమెంబర్, సో 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్ అనేది 36 ఉంటుంది. మీరు స్క్రీన్ చూసినట్లయితే ఈ 36 అనేది మీకు చేంజ్ కాదు. ఓకే, సో అబ్జర్వ్ హియర్, సో 6 స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 36. సో టోటల్ అవుట్కమ్, సో 36 అనేది ఏంటి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్ విచ్ ఇస్ 36. కరెక్ట్, n of s is equal to 36. నౌ n of e అంటే ఏంటంటే నా ఫేవరెట్ ఏంటి అంటే నాకు 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. అంటే ఇవన్నీ నేను కన్సిడర్ చేయను, 9 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సో రిమెంబర్ 10 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఏం చూసారంటే 3 ఇంటూ 11 సమ్ వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంటుంది 2, అండ్ దెన్ 12 వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఎంత 1. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e అంటే నా ఫేవరెట్స్ ఎంతంటే ఇక్కడ 6. సో ప్రాబబిలిటీ టోటల్ 9 కంటే ఎక్కువ రావాలన్నప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ n of e by n of s. కరెక్ట్, ఇన్ సచ్ కేస్ 6 by 36 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 by 6. 1 by 6, దట్స్ ఇట్. సో 9 కంటే ప్రాబబిలిటీ ఎక్కువ రావాలనే ఛాన్స్లో ఎంత ఉంటుందంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 by 6. సో సీ ద స్క్రీన్, లుక్ అట్ ద థర్డ్ క్వశ్చన్. సో గెటింగ్ ఎ టోటల్ ఆఫ్ 9 or 11. I repeat it, if you observe the screen, if you observe the question, so getting a total of 9 or 11 అంటున్నాడు. ఇన్ ద సెన్స్ ఇక్కడ నాకు 9 రావచ్చు, లేదు అంటే 11 రావచ్చు. టోటల్ నాకు 9 కానీ లేదంటే 11 కానీ, అంటే ఆర్ కండిషన్ ఉంది. సో ఆర్, సో రిమెంబర్ అండ్ ఇస్ ఆల్వేస్, అండ్ రిప్రజెంట్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ రిప్రజెంట్స్ addition in terms of probability. అవునా? సో 9 or 11. సో 9 కానీ లేదంటే 11 కానీ. నా ఇన్ సచ్ కేస్, సో ఫేవరెట్ మీరు చూసినట్లయితే n of s, it is so simple, once again it is 36 which is 6 square. total outcomes 2 డైస్ త్రో చేసినప్పుడు సేమ్ 36 is same. సో n of e మీరు చెక్ చేసినట్లయితే, సో n of e మీరు చూడండి ఒకసారి, 9 కానీ 11 కానీ అంటున్నాడు. సో n of e, ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డైరెక్ట్లీ p of e డైరెక్ట్గా చెప్పిస్తాను. ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ప్లస్ అడిషన్ కండిషన్ మీరు యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. 9కి మీరు రెస్పెక్టివ్ నెంబర్ ఏంటి అంటే చూసారు అంటే, ఫేవరెట్ చూసారంటే నెంబర్ 4, అండ్ ఆర్ అంటే ఇట్స్ ప్లస్ ప్రాబబ్లీ. సో 11 అని మీరు చూసినప్పుడు 11 యొక్క ఫేవరెట్ 11కి కరస్పాండింగ్ నెంబర్ ఎంత 2. సో ఫేవరెట్ అనేది 2 అవుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 36. సో ఇది 9 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ 4, ఇది 11 యొక్క కరస్పాండింగ్ నెంబర్ 2. సో ఆర్ అనే కండిషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నవ్ ఐమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ అడిషన్. అండర్స్టాండ్, when it comes to probability, ఆర్ represents addition and represents multiplication. So here it is going to be 6 by 36, 6 ones 6, and which is 1 by 6. Which is 1 by 6. And now if you observe next question, find the probability of getting a doublet antunnadu. So doublet is nothing but same numbers. So 1, అనేది doublet, 2, అనేది doublet, 3, అనేది doublet. So ఈ doublets, for example, నేను 2 డైస్ని so I'm throwing 2 dice. Okay, so I'm rolling out or throw however the way you want. మీరు rolling out అన్నా throwing అన్నా both give you the same sense. సో 2 డైస్ నేను వేస్తున్నాను అండ్ నాకేం కావాలంటే డబ్లెట్ కావాలి. ఇన్ ద సెన్స్, సో నా ఫేవరెట్ ఇక్కడ ఏంటి, నా యొక్క ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ అంటే నా యొక్క రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటంటే 1, కానీ 2, కానీ 3, కానీ 4, కానీ 5, కానీ 6, కానీ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంది, ఛాన్సెస్ ఎంత ఉంది అనేది. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫేవరెట్. కరెక్ట్, సో మీ ఫేవరెట్ అని మీరు ఎలా నోట్ చేస్తారు, n of eలో నోట్ చేస్తారు. సో టోటల్గా ఎన్ని ఉన్నాయి, 1, 2, 3, 4, 5, 6. సో మీ ఫేవరెట్ మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ లేదు మీ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ ఎంత అని చూసినట్లయితే 6. నా సో టోటల్గా n of s మీరు చూసినట్లయితే 2 డైస్ అంటే టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని అని మీరు చెక్ చేసినట్లయితే వీ నో దాట్ డైస్కి 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 2 డైస్ మనం త్రో చేస్తున్నాం. సో టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటుంది, 36 అవుట్కమ్స్. సో అది ఎలా మీకు తెలుసు కదా, 1, 1, 2 ఇట్ గోస్ ఆన్ 1, 6 అండ్ 2, 2, ఇట్ గోస్ ఆన్ 2, 6. ఇలా మల్టిపుల్ కాంబినేషన్స్ నేను క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో టోటల్ 6. నా ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, p of e నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి విచ్ ఇస్ ప్రాబబిలిటీ. సో ఆబ్వియస్లీ 6 by 36, ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 1 by 6. దీస్ ఆర్ ఈజీ. కరెక్ట్. Now, if you observe the next question, getting a doublet of even numbers అంటున్నారు. సో doublet of even numbers, see, doublet అయి ఉండాలి. 2 కేసెస్ ఒకే దాంట్లో ఉంది. doublet of even numbers in the sense ఈ పేర్ 1, 1, 2, సేమ్ నెంబర్స్ అయి ఉండాలి. డబ్లెట్ అంటే అట్ ద సేమ్ టైం ఈవెన్ నెంబర్స్ అవ్వాలి. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్లో మీరు చూసినట్లయితే ఈవెన్ నెంబర్స్ పేర్స్ సేమ్ డబ్లెట్స్ చెక్ చేశారంటే 1, 1 ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. సో ఐమ్ గోయింగ్ టు ఎరేజ్ ఇట్. 3, ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ద రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్. 5, ఈవెన్ నెంబర్ కాదు. దిస్ ఇస్ నాట్ ద రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్. సో రిక్వైర్డ్ డబ్లెట్ మీరు చూసినట్లయితే 2, 4, 4,
6, 6. In such case నా ఫేవరెట్ అవుట్కమ్స్ చూసినట్లయితే n of e ఏంటి ఇక్కడ 3 అంతేనా. సో నాకు 2, 2 రావాలి, లేదు అంటే 4, 4 రావాలి, లేదంటే 6, 6 రావాలి. దీనికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి. సో ఇన్ సచ్ కేస్ నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఎంత అంటే ఇట్స్ లైక్ ఫేవరెట్ అవుట్కమ్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఎలా అన్నా మీరు తీసుకోవచ్చు, విచ్ ఇస్ 6. అండ్ ప్రాబబ్లీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని మీరు చూసినట్లయితే 6^2 విచ్ ఇస్ 36. అండ్ దెన్ దీని యొక్క ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ సో సింపుల్, 3/36 which is 1/12. That's it, 3/36 which is 1/12. Alright, I hope you understand how dice work. Now let us get into the next question. So 4 dice question. Alright, ఇంతసేపు మనం చూసింది ఏంటంటే 2 dice పైన questions మనం డిస్కస్ చేసాం. This is 4 dice. Guys, this is going to be bit tricky and complicated. This is not as easy as you think. So level 3 questions, I mean hard questions, dices మీద ఎలా ఉండొచ్చు అంటే it's so simple. So only 1 die rolling లేదా 2 dice rolling అంటే it is going to be easy for you to fetch the answers summation లో ఇందాక ఈ షార్ట్ కట్ యూస్ చేసి మనం తీసుకొచ్చేయచ్చు. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు 3 dice, ఇట్ మేక్స్ యువర్ క్వశ్చన్ కాంప్లికేటెడ్. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు హియర్ అండ్ దేర్ చాలా రేర్గా అడుగుతారు. బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ టు answer this kind of questions as well. So let's see the question. First question, 4 dices are rolled simultaneously. Here 4 dices. Find the probability of. Okay, before you read the first and second and third and fourth question, ఈ particular sub questions మనం సాల్వ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ థింగ్ 4 dices అన్నాడు. In such case, now first thing, the moment I see 4 dice, I'm going to find out n of s. n of s is nothing but total outcomes. నేను 4 dice నేను త్రో చేసినప్పుడు నా అవుట్కమ్స్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఐ కెన్ సింప్లీ సే ఒక డైస్తో 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది. సో 4 dice నేను రోల్ అవుట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 6/4. దీని అలానే యూజ్ చేసుకోండి. ఆల్రైట్, సో ఇది ఏంటి సార్ ఈ 6/4 మీరు నన్ను అడిగినట్లే సో సింపుల్. సో n of s ఎలా ఉంటుందంటే 4 dice కాబట్టి ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ 1, 1, 1, 1. ఆల్రైట్, నా 1, 2, 1, 1. సో 1, 3, 1, 1. ఇలాంటి ఎన్ని కాంబినేషన్స్ డాట్. ఆల్రైట్, సో ఇట్ గోస్ ఆన్ అప్ టు ఫైనల్గా ఇక్కడ వరకు 6, 6, 6. సో ఎన్ని డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ 4 dice మీరు రోల్ చేసినప్పుడు 6/4 కాంబినేషన్స్ మీకు వస్తుంది. కరెక్ట్. సో అవన్నీ మనం నోట్ చేయలేం కాబట్టి డైరెక్ట్గా దీన్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తారు, ఎ డై హ్యాస్ 6 faces అండ్ 4 dice వీఆర్ గోయింగ్ టు రోల్, హెన్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 6/4. దట్స్ ఇట్. నా సో మీకు మీ అవుట్కమ్ ఏంటి, మీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ డైస్ 4 dice మీరు రోల్ అవుట్ చేసినప్పుడు టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అనేది ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఫౌండ్ అవుట్ 6/4. సో ఈ 6/4 బేస్ చేసుకొని మీరు రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్ అంటున్నాడు. ఐ రిపీట్ ఇట్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్. సో అన్ని డైస్ ఒక పర్టికులర్ ఫేస్నే, అంటే అన్ని డైస్ 1నే, లేదు అన్ని డైస్ 2నే, లేదు అన్ని డైస్ 3నే, లేదు అన్ని డైస్ 4నే అన్ని చూపించేది ఎలా అనేది చెక్ చేద్దాం. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఈ పర్టికులర్ డై 1 అంటే సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1 అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో 1. లేదంటే అన్ని డైస్ 2, సో ఇలా 2, 2. సో మీరు 4 dice రోల్ చేసినప్పుడు మీకు అన్ని 1s రావడము, లేదు అన్ని 2s రావడము, లేదు అన్ని 3s రావడము, సో ఇలాంటివి రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అంటున్నాడు. సో ఇది జస్ట్ ఒక ఇల్లస్ట్రేషన్. సో దీన్ని మనం సెట్లో మనం తీసుకున్నామంటే ఎలా ఉంటుంది. సో సెట్లో ఎలా ఉంటుందంటే పాసిబిలిటీ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షో ద సేమ్ ఫేస్ అంటున్నాడు కాబట్టి లెట్స్ సే 1, 1, 1 ఇదొక పాసిబిలిటీ. కరెక్టా. నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే 2, 2, 2 ఇదొక పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే 3, 3, 3, 3 4 diceలోనూ ఇవి. లేదంటే 4, 4, 4, 4 కరెక్ట్. లేదంటే 5, 5, 5, 5 లేదంటే 6, 6, 6, 6. సో ఎగ్జామ్లో మీరు ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇట్స్ లైక్ ప్యూర్లీ టైమ్ వేస్ట్. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో దీస్ ఆర్ ద 6 different పాసిబిలిటీస్. కరెక్టా. అన్ని డైస్ సేమ్ ఫేసెస్ని షో చేయాలి, డిస్ప్లే చేయాలి అంటే ఇన్ సచ్ కేస్ మీ యొక్క ఫేవరెట్ అంటే మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి, n of e ఏంటి అని చూసారంటే 6. అవునా. సో ఇదొకటి 1, నెంబర్స్ నోట్ చేస్తే 1, 2, 3, 4, 5, 6.
సో మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 6 అవుట్కమ్స్. ఈ 6లో మీకు ఏది పడినా ఓకే. సో మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్స్ నేను 6 అని నోట్ చేసిన. అండ్ ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో యూజింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ప్రాబబిలిటీ మీరు చెక్ చేసినట్లయితే విచ్ ఇస్ సో సింపుల్, విచ్ ఇస్ n of e by n of s. కరెక్టా? మనం ఫస్ట్ నుండి మనం యూజ్ చేసేది ఒకే ఫార్ములా, విచ్ ఇస్ p of e is equal to n of e by n of s. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మీ రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. మీ రిక్వైర్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. మీ టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు చూసినట్టుంటే 6 power 4. సో విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 1 by 6 power 3, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 by 216. That's it. So simple. So e particular, I mean, it starts with easy question, and the next question it will become a complex. Let's see the second question. All of them show the different phase antunadu. Try to understand first die ki, second die ki, third die ki, fourth die. I mean, ee 4 same numbers ga undakudadu ane oka కాన్సెప్ట్. సో సేమ్ ఉంది అనే ప్లేస్లో మనం ఏం చేసామంటే జస్ట్ ఇండివిజువల్గా కౌంట్ చేసుకున్నాం 1,1,1,1 అండ్ 6,6,6 అని చెప్పి ఇండివిజువల్గా కౌంట్ చేసేసాం. ఇప్పుడు నాకు ఈ 4 డైస్ నేను త్రో చేసినప్పుడు అన్ని డైస్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ని చూపించాలి. లెట్స్ సే ఫస్ట్ డై 1 అంటే సెకండ్ డై షుడ్ నాట్ డిస్ప్లే 1 అంతే కాన్సెప్ట్ అనమాట. సో థర్డ్ డై షుడ్ నాట్ డిస్ప్లే, అది ఏం నెంబర్ చూపిస్తుంది అనేది సెకండరీ. ఓకే, దీన్ని జస్ట్ ఇలస్ట్రేషన్లో మనం చూసామంటే జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ 4 డైస్ని మనం వేస్తే ఇది వాటి యొక్క టాప్ ఫేసెస్ అనుకుందాం. ఓకే, సో 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది డై. ఒక పర్టికులర్ డైకి మీరు చూసినట్టయితే 6 ఫేసెస్ ఉంటుంది, 4 ఫేసెస్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఫస్ట్ డైలో 1 అనే నెంబర్ డిస్ప్లే అయింది. ఇప్పుడు నాకు ప్రాబబిలిటీ ఏం కావాలి అంటే 4 డైస్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని డిస్ప్లే చేయాలంటే ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది? ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సెకండ్ పర్టికులర్ డై 1 తప్ప ఇంక ఏ నెంబర్నైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు, విచ్ మీన్స్ ఇట్ క్యాన్ బి 2 or 3. సో ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ చూసినట్లయితే 2 or 3 or 4 or 5 or 6. అవునా? సో వీటిల్లో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ డై 2 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంది. అప్పుడు డిస్ప్లే వస్తుంది అనుకుంటే థర్డ్ డై మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ 2ని మీకు ఉండదు, 3 రావచ్చు, లేదంటే 4 రావచ్చు, లేదంటే 5 రావచ్చు, లేదంటే 6 రావచ్చు. కరెక్ట్? సో ఇందులో అండ్ లెట్స్ సే ఇక్కడ 3 యూజ్ చేసుకుంది అనుకుంటే లాస్ట్ డైలో ఏం రావాలి? 1, 2, 3 ఏది రిపీట్ అవ్వకూడదు. సో ఇందులో ఇక్కడ 4 కానీ 5 కానీ 6 కానీ ఏదైనా రావచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. ఓకే, నా ఫస్ట్ డై 1 తీసుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ రావడానికి 6 ఆప్షన్స్ ఉంటుంది. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఇది జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను నేను. 1, 2, 3, 4 కాదు, ఏ నెంబర్ అయినా రావచ్చు. లెట్స్ సే ఇక్కడ 6, 5, 2, 3 వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, బట్ 6 మళ్ళీ రిపీట్ కాకూడదు. అవునా? అన్ని డిఫరెంట్ డిస్టింక్ట్ నెంబర్స్ ఉండాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ సో సింపుల్. నవ్ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ ఇన్ హియర్. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఈక్వేషన్ ప్రాబబిలిటీ సాల్వ్ చేయగలుగుతామంటే నో, నాట్ పాసిబుల్. ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్. ఇన్ సచ్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు సాల్వ్. నా ఇది ఎలా దీంట్లో పర్మిటేషన్ కాంబినేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అనేది మీకు చెప్తాను. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, సో సింపుల్, నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అని చూస్తే ఇట్స్ ఆల్వేస్ n of s విచ్ ఇస్ 6 power 4. కరెక్టా? ఎందుకని మీరు చూసారా అంటే 4 డైస్ 6 ఫేసెస్ కాబట్టి 6 power 4. నా సో నా రిక్వైర్డ్ n of e మీరు చూసినట్లయితే నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఎలా ఉండాలంటే ఫస్ట్ డై మీరు చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మీరు చూసినట్లయితే ఈ 6లో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. కరెక్టా? సెలెక్షన్ ప్రాసెస్, నాట్ అరేంజ్మెంట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇది ఏ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అవుతుంది అనేది మనకు అనవసరం, సెలక్షన్ మాత్రమే. ప్లీజ్ డోంట్ మిస్లీడ్ ద క్వశ్చన్, ప్లీజ్ డోంట్ యూస్ పర్మిటేషన్స్ హియర్, యూ హ్యావ్ టు యూస్ కాంబినేషన్స్. కరెక్టా? ఇక్కడ నేను సెలక్షన్ మాత్రమే చేసుకుంటున్నాను, నాకు ఆర్డర్ అనేది అవసరం లేదు. 1, 2, 3, 4 అని అవ్వచ్చు, 1, 4, 3, 2 అని అవ్వచ్చు, ఐ డోంట్ బోదర్. నా సో ఇన్ సచ్ కేస్ నాకు 6 ఆప్షన్స్ ఉంది ఫస్ట్ డై రావడానికి. సో ఇందులో ఏదో ఒక నెంబర్ వస్తుంది. కరెక్టా? సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 6 ఈవెన్. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సెకండ్ డై రావడానికి ఇక్కడ 2, 3 1 ఇక్కడ చూస్ చేసుకున్నట్లయితే అంటే ఈ 6 నెంబర్స్లో ఏదో ఒక నెంబర్ ఫస్ట్ డైలో వచ్చేస్తే రిమైనింగ్ వాటికి 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది సెకండ్ డైలో. ఎందుకంటే ఇక్కడ 1 యూస్ చేసామంటే మళ్ళీ ఇక్కడ 1 యూస్ చేయలేం కాబట్టి. సో ఆ సెకండ్ డై రావాలి అంటే 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే, 5లో ఏదో ఒక ఫేస్ రావాలి. కరెక్టా? నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే థర్డ్ డై ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 5C1. నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే 4C1. ఓకే, ఈ 4C1 ఏంటి అంటే థర్డ్ డైకి ఇది 2, 1, 2 చూస్ చేసుకుంటే 3, 4, 5, 6 అంటే 4 ఆప్షన్స్ మాత్రమే రిమైనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 4C1. అండ్ ఫోర్త్ డై లెట్స్ సే ఈ నెంబర్ థర్డ్ డై 3 అనే నెంబర్ని చూస్ చేసుకుంటే రిమైనింగ్ ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ విత్ 4, 5, 6 కాబట్టి 3 ఆప్షన్స్, 4, 5, 6 కాదు ఎనీ 3 ఆప్షన్స్ మిగిలిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3C1. ఓకే, నావ్ సో ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు చెక్ చేస్తే సో ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది ఇంకా
it is going to be 6 into 5 into 4 into, 6c1, however the way you want, 4c1 into 3c1 by 6 power 4. That's it. 6c1 into 5c1 into 4c1 into 3c1 by 6 power 4, which is, and I hope this calculation is easy. It's not about the calculation here. It's all about the method, how you have to get the answer. I hope you understand this. Let's see the third question. ఈ particular question లో third point మీరు చూసినట్లయితే, 2 of them show the same face and remaining 2 show different faces. Try to understand, you have to get the probability. 4 డైస్ నేను త్రో చేస్తున్నాను. ఆ 4 డైస్లో 2 డైస్ ఒకే నెంబర్ని డిస్ప్లే చేయాలి, రిమైనింగ్ 2 వేరే నెంబర్స్ని డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో హావ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే, లెట్స్ సే ఫస్ట్ ఒక ఇలస్ట్రేషన్ చూద్దాం. ఈ ఇలస్ట్రేషన్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ లాగా, ఈ ఎగ్జాంపుల్ నుండి దెన్ సొల్యూషన్ పార్ట్కి వెళ్దాం. సో ఇది మీరు చూసినట్లయితే, ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ ద సేమ్ 4 డైస్, అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే, అవుట్కమ్ ఇస్ సేమ్. సో 4 డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు అవుట్కమ్ అనేది మీరు చేంజ్ చేయలేరు. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 4. కరెక్టా? సో ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 6 power 4. నో చేంజెస్. ఇది అలానే ఉంటుంది. అంటే ఇది టోటల్ అవుట్కమ్స్. టోటల్ అవుట్కమ్స్లో చేంజెస్ ఏమీ ఉండవు. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6 power 4. సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సిన ఏంటి అంటే, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇది. సో 2 of them షో ద సేమ్ ఫేస్ అండ్ ద అదర్ 2 షో డిఫరెంట్ అంటున్నారు. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 3 5. జస్ట్ ఇదొక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే. ఇలా లేదు అంటే మీరు ఇంకోలాగా తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే 2 4 2 5. మీరు ఎలా తీసుకున్నా ఈ పర్టికులర్ కాంబినేషన్లో, ఓకే, 2 సేమ్ నెంబర్స్ ఉండాలి, ఇంకొక 2 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఉండాలి. ఓకే, సో ఇలా రావాలి అంటే ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉండాలి అండ్ ఎంత ఉండాలి అనేది చెక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో లెట్స్ సే దీని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 5 3 5 అని తీసుకున్నాం. మీరు 2 2 3 5 తీసుకున్నా. ఓకే, మనకేంటంటే 4లో 2 సేమ్గా ఉండాలి, 2 డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఇది జస్ట్ ఒక పర్టికులర్ కాంబినేషన్ మాత్రమే. ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ చాలా రావచ్చు. ఓకే, ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి అనేది కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను, ఎందుకంటే జస్ట్ బికాస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కాంబినేషన్స్ ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్. నౌ లెట్స్ సే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు చూసినట్లయితే, see, first particular dice, let's say first, second, and then third, and then it is going to be fourth అని తీసుకున్నాం. సో ఇలా మీరు తీసుకున్నారు అంటే, లెట్స్ సే నాకు 6C1. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఇస్ 6C1 అంటే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఒక పర్టికులర్ డై ఒక నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది. ఓకే, రిమెంబర్, ఒక పర్టికులర్ డై ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది. అంటే 6 నెంబర్స్ నుంచి ఒక నెంబర్ సూట్ అయింది. ఓకే, అండ్ రిమెంబర్, ఎందుకు ఒక నెంబర్ని చూస్ చేసుకునింది అంటే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ రిపీటెడ్. అవునా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ డైకి లెట్స్ 6 ఆప్షన్స్ ఉన్నింది. ఈ 6 ఆప్షన్స్లో 1 2 ఏదో ఒకటి తీసుకోవచ్చు. లెట్స్ సే ఇవన్నీ ఎంటీ ప్లేసెస్ అనుకుందాం. ఓకే, కాసేపు ఇవన్నీ ఎంటీ ప్లేసెస్ అని మీరు కన్సిడర్ చేసినట్లయితే, ఒక పర్టికులర్ డైకి ఒక నెంబర్ ఇచ్చారు. అంటే లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ డై, సెకండ్ డై, థర్డ్ డై, ఫోర్త్ డై, లెట్స్ సే ఈ పర్టికులర్ డైకి 2 అనే నెంబర్ ఇచ్చారు. అంటే ఇది డిస్ప్లే అయింది అంటే, ఈ 3లో ఏదో ఒక డై కూడా మళ్ళీ 2నే రిప్రజెంట్ చేయాలి. సో అందుకని 6C1 తీసుకుంటున్నాం ఒక నెంబర్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే, మిగతా థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ డైస్ మీరు చూసినట్లయితే ఇంకొక 2 డిఫరెంట్ నెంబర్స్ని చూస్ చేసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 5C2. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, 6C1 ఎందుకంటే ఒకే నెంబర్ 2 సార్లు రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇచ్చే నెంబర్ మనం ఇచ్చేద్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు చూసినట్లయితే, సో ఒక నెంబర్ 2 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ అయింది. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ 2 డైస్ అనేవి చూసినట్లయితే, 1 ఈ సెట్ని చూడండి, ఈ సెట్ మీరు చూసినట్లయితే 1 3 4 5 6 కరెక్టా? ఈ 5లో 2 నెంబర్స్ని మనం చూస్ చేసుకోవాలి. ఈ పర్టికులర్ సెట్లో 2 ఉండదు. ఇన్ సచ్ కేస్ 5C2. ఈ 5 ఆప్షన్స్లో ఈ రెండింటికి ఏదో ఒక 2 నెంబర్స్ ఇచ్చేయాలి, డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఇచ్చేసేయాలి. సో అందుకని 5C2, 5లో 2 సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సెలెక్షన్ నాట్ అరేంజ్మెంట్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నా సో ఇలా చేసినప్పుడు మీకు ఏమవుతుందంటే, ఈ రెండింటికి ఒక నెంబర్ అండ్ ఈ రెండింటికి ఒక నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హియర్, అరేంజ్మెంట్స్కి వచ్చేసరికి, ఇవి ప్రాపర్గా అరేంజ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే, నెంబర్ రిపిటేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 1 3 2 అనేది ఒక, లెట్స్ సే ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్స్ తీసుకుంటే 2 2 4 5 అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే 2 2 4 5గా తీసుకుందాం. ఓకే,
2 2 4 5గా తీసుకుంటే దీన్ని ఒకసారి అరేంజ్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 2 4 5 అనేది మీరు 4 2 2 5 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇంక్లూడ్స్ అరేంజ్మెంట్ యాజ్ వెల్ as సెలెక్షన్ బోత్. నా ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఈ 2 2 4 5ని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటే, సో 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు అంటాం. రిమెంబర్ 4 నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ అరేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఈ 2 అనేది 2 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి సో ఈ రిపిటేషన్ కోసం మనం డినామినేటర్లో 2 ఫ్యాక్టోరియల్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. ఐ రిపీట్ 2 2 4 5ని మనం వీ కెన్ అరేంజ్ ఇట్ ఇన్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ 4 లెటర్స్ 4 నెంబర్స్, సో ఇట్ ఇస్ 4 ఫ్యాక్టోరియల్. బట్ ఈ 2 అనేది 2 సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 2 2 5 అని ఉంది. 2 2 2 5 ఓకే. ఈ 4 నెంబర్స్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో మనం అరేంజ్ చేయొచ్చు. అరేంజ్మెంట్కి మీరు వచ్చారంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 నెంబర్స్ కాబట్టి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ వేస్లో అరేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ 2 అనేది మీకు ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది, 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 3 ఫ్యాక్టోరియల్. కరెక్టా? సో ఇన్ సచ్ కేస్, సో కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్, దీని యొక్క అరేంజ్మెంట్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎలా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 లెటర్స్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఏదో ఒక నెంబర్ 2 అయినా 3 అయినా వాట్ ఎవర్ ఫస్ట్ డైల్ ఏది ఉంటుందో సెకండ్ డైల్ అదే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అ రెపిటేషన్. సో దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e. సో నా వీ హ్యావ్ గాట్ n of e అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ గాట్ n of s as well. సో నాకు ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ కావాలి అంటే 2 డిఫరెంట్ డైస్ 2 సేమ్ డైస్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ కావాలి అంటే నంబర్స్ మారుతుంది. కరెక్టా? సో 2 2 4 5 రావచ్చు, 4 2 2 5 కూడా రావచ్చు. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ మనం అరేంజ్మెంట్ తీసుకోవాలి. వేరస్ ఇంతకుముందు దాంట్లో మనం అరేంజ్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ తీసుకుంటాం. ఇన్ సచ్ కేస్ సో p of e is equal to 6c1 into 5c2 into 4 factorial by so 2 factorial totally divided by total outcomes ఎంత 6 power 4. Total outcomes మీరు చూసినట్లయితే it's going to be 6 power 4. Understood? Alright, now let's see the next question. Okay, here now comes the cards. So we have to understand these cards very well. So we are done with coins, we are done with the dice, now we are getting into cards. So third portion, correct? So this is going to be the third component of probability, and let me tell you how these cards work. So when it comes to playing cards, so we call it as French playing cards, which has 52 cards, correct? Ee 52 cards oka distribution ippudu meer screen meeda chudochu. So 4 different components untundi deentlo chusaru ante ee 52 playing cards lo first component we call it as club, and second component we call it as spade, and third component we call it as heart, and fourth component we call it as a diamond. And let me try to explain. ఫస్ట్ 2 ఈ క్లబ్ అండ్ స్పేడ్ చూసినట్లయితే కార్డ్స్ అన్నీ బ్లాక్లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటుంది, బ్లాక్ కలర్లో. అండ్ హార్ట్ అండ్ డైమండ్ ఈ పర్టికులర్ షేప్స్ మీకు చూసినట్లయితే రెడ్ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటారు. ఓకే, అండ్ ఈ క్లబ్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది మీరు చూసినట్లయితే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ రిమెంబర్ ఫస్ట్ కార్డ్ ఇస్ నెవర్ డోంట్ కాల్ ఇట్ as 1, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఏస్. మీ ఎగ్జామ్లో రిప్రజెంటేషన్స్ ఏస్ అనే ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ నాట్ 1. ఓకే, ఏ అనేది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 దే మెన్షన్ ఇట్ as ఏ, correct? And 2 3 4 5 6 7 8 9 10, correct? So first 10 ila untundi, 1 badalu we have to use ace. Now next 11th character it is going to be j. So if you observe this here, 11th character it is called as j or jack. Excuse me. And 12th character it's called as queen, and 13th character it's called as king. So club lo meer chusinattayite starts with ace and it ends with king. Alright, and the same pattern for spade as well. Deentlo once again ace spade, first card is ace spade ante 1 ki badalu we call it as ace and spade ikkada, and then 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then 11th is once again spade, jack spade, and queen spade, and then king spade. Now third one which is heart. So ఈ heart symbols లో it starts with ace, it's not 1 once again. So 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and then once again 11th card మీరు చూసినట్లయితే it is jack, and 12th it is queen, and then 13th it's going to be king. The same applicable to diamond as well. So 13 13 13 13 13 it's going to be 52 cards, correct? So దీంట్లో రెడ్ కార్డ్స్ ఎన్ని మీరు చూసినట్లయితే, so here it is 26, and probably black cards is also 26. So black cards kuda meer chusinatleyte it's going to be 26, it's not 13 here. So if you observe the screen, yeah, well
Fantastic. Now if you observe the screen, it is going to be the same 26 cards, and red cards ఎన్ని ఉంటాయని మీరు చూసినట్లయితే 26 and black cards కూడా 26 ఉంటుంది. సో ఈ కార్డ్స్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి మీకు ఈ బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది అవసరం. ఆల్రైట్, కొంతమందికి తెలిసి ఉండొచ్చు. ఇఫ్ యూ ఆల్రెడీ నో, ఐ అప్రిషియేట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో, ప్లీజ్ గో టు దిస్. సో రెడ్ కార్డ్స్ 26, బ్లాక్ కార్డ్స్ 26. నౌ సో ఛాలెంజెస్ ఎలా ఉంటుంది మీరు స్క్రీన్ చూడండి. ఇఫ్ ఐ సే నాకు 5 అనే నెంబర్ కావాలి, టోటల్ 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్లో నాకు 5 ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4. ఓకే, మీరు ఏ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 4. హౌ ఇట్ వర్క్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పేడ్లో విల్ బీ హ్యావింగ్ 1 5, కరెక్ట్, అండ్ దెన్ క్లబ్లో విల్ బీ హ్యావింగ్ 5, and then heartlo will be having 5, and then diamondlo will be having 5. So ace నుండి king వరకు అంటే 13 కార్డ్స్ మీరు ఏది తీసుకున్నా, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఉంటుంది అంటే ప్రతిదీ మీకు చూసినట్టయితే 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ క్లబ్ అండ్ హార్ట్ అండ్ డైమండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ స్పేడ్, వీటిని ఏమంటారంటే వీ కాల్ ఇట్ as సూట్. ఓకే, సూట్. సో స్పేడ్ ఇస్ అ సూట్, అండ్ దెన్ హార్ట్ ఇస్ అ సూట్, డైమండ్ ఇస్ అ సూట్, అండ్ దెన్ క్లబ్ ఇస్ ఆల్సో అ సూట్. ఓకే, సో ఈ 4 డిఫరెంట్ సూట్స్లో ఒక పర్టికులర్ నెంబర్ మీరు ఏది చూస్ చేసుకున్నా 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ చూసంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు క్వీన్ బ్లాక్స్ ఎన్ని ఉంటాయని చెక్ చేస్తే, సో క్వీన్ బ్లాక్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 2. 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. ఒకటి స్పేడ్ బ్లాక్, అండ్ దెన్ స్పేడ్ క్వీన్ విచ్ ఇస్ బ్లాక్, అండ్ దెన్ మీ స్క్రీన్ చూసినట్లయితే another one is spade club black queen. So ఆ కార్డ్స్ ఏవి అని మీరు చూసినట్లయితే, సో కెన్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్? Alright, so this is the 12th character. If you observe here, the 12th character is queen, which is club and which is black, and the 12th character here once again it is queen, which is spade and which is black. If you ask me how many tens ఉంటుంది అంటే it is going to be once again 4. If I ask you how many red color tens ఉంటుంది, how many red color tens ఉంటుంటే it is so simple. Heart is red and once again diamond. ఈ 2 సూట్స్ అనేది మీకు రెడ్లో ఉంటుంది, అండ్ పర్టికులర్ 10 అని నేను మెన్షన్ చేశానంటే ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ 2 టెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, టోటల్ ప్యాక్ 52లో మీరు ఏ సూట్ మీరు ఏ నెంబర్ని కన్సిడర్ చేసుకున్నా 4 ఉంటుంది. బట్ రైట్ అండర్స్టాండ్, కలర్ బేసిస్లో ఉన్నప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, క్లబ్లో ఎన్ని కింగ్స్ ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ 1 king, జస్ట్ బికాస్ ఈ పర్టికులర్ ఎంటైర్ సూట్, క్లబ్ అనేది ఒక పర్టికులర్ సూట్, లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఓన్లీ 1 king. Alright, and spade lo 1 king, and heart lo 1 king, and diamond lo 1 king. This is how it works. Now let's get into the questions one by one. Okay, first question, one card is drawn from a pack of 52 cards. So try to understand, it is just one card and it is easy for us to understand. I'm going to start with one card, and then in the next questions we'll go with the multiple cards. So initial ga one card to start chedam. One card is drawn from a pack of 52 cards, comma each of the 52 cards are being equally likely to be drawn. Find the probability of that. And here try to understand, one card is drawn from a pack of 52 cards and it is so simple. Oka 52 cards lo oka particular card ni manam teeskuntunnam, and each of the 52 cards being equally likely to be drawn ante it is so simple. దీనికి మీనింగ్ ఏంటంటే ఈ 52 కార్డ్స్లో కార్డ్ ఏదన్నా రావచ్చు. సో దేనికి పార్షియాలిటీ అనేది లేదు, అంటే స్పేడ్ ఏసే రావాలి, హార్ట్ 10 రావాలని రూల్ ఏం లేదు. చూసారంటే ఈక్వల్ లైక్లీ, అంటే ప్రాబబిలిటీ అని చూసారంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. 52లో మీకు 10 హార్ట్ రావచ్చు, లేదంటే 9 డైమండ్ రావచ్చు, లేదు 2 స్పేడ్ రావచ్చు, లేదు 3 క్లబ్ రావచ్చు. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఈక్వలీ distributed, and then find the probability that అని అడిగాడు. లెట్స్ సీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్లయితే స్క్రీన్లో ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అని చెప్పారు, కరెక్ట్. సో ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్. సో ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్. ఒక 52 ప్యాక్లో 52 సెట్లో సెట్ ఆఫ్ కార్డ్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 52. ఈ 52లో మనం వన్ పర్టికులర్ కార్డ్ని డ్రా చేస్తున్నాం, అవునా? నా సో హియర్ from this particular cards, we have to use the combinations a lot, how it works. First thing, నేను n of s నోట్ చేసుకుంటున్నాను. గైస్ ఈ n of s, n of e నేను ఎందుకు చూస్ చేసుకుంటున్నాను అంటే ఐ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మై టోటల్ అవుట్కమ్ ఎవ్రీ టైమ్. ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఇన్ దిస్ వే. సో ర్యాండమ్గా మీరు డినామినేటర్లో ఏం రావాలి, న్యూమినేటర్లో ఏం రావాలి, డోంట్ బ్రేక్ యువర్ హెడ్. ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఏ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ మీరు డైస్ తీసుకున్నా, కాయిన్స్ తీసుకున్నా, కార్డ్స్ తీసుకున్నా, ఫస్ట్ నాకు టోటల్ అవుట్కమ్ ఎంత, టోటల్గా ఏం రావచ్చు, అండ్ దెన్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి అనేది మీరు 2 పార్ట్స్గా మీరు స్ప్లిట్ చేసుకొని మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ అడిగినట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈజీ ఫర్ యూ. నా టోటల్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్. సో ఐ హ్యావ్ 52 cards, correct. Now out of this 52 I'm going to draw only one card. I'm going to draw ante which is nothing but choose or which is nothing but select. So it is combination. So నా టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి, ఈ 52లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రం డ్రా చేసిన విచ్ ఇస్ 52C1. డన్. నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి అనేది మీరు చూసారంటే నాకేం కావాలి అని మీరు చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్. మీ స్క్రీన్ మీరు చూసినట్లయితే క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అన్నాను.
Okay, black. So how many blacks we have? So ఇది చూడండి ఒకసారి, once again let's go back. Alright, now how many blacks మనం చూసినట్లయితే we know that clearly there are 26 black cards. అవునా, club 13 and then spade 13. సో నేను డ్రా చేసే కార్డ్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ బ్లాక్ కార్డ్. సో సింపుల్. సో నా రిక్వైర్డ్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే 26 అనేది నా ఫేవరెట్. ఈ 26లో నాకు ఏది వచ్చినా హ్యాపీనే. సో 52 కార్డ్స్ అనేది, సో 52 కార్డ్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మై టోటల్ అవుట్కమ్. కరెక్ట్, 52లో సో నా రిక్వైర్డ్ ఏంటి అంటే ఈ 26లో ఏ కార్డ్ వచ్చినా, ఈ 26 ఏంటి అంటే బ్లాక్ కార్డ్స్. ఇది బ్లాక్ కార్డ్స్. ఇది ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే టోటల్ కార్డ్స్. ఇదేంటి అంటే టోటల్ కార్డ్స్. కరెక్ట్. ఇప్పుడు ద ప్రాబబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ సో సింపుల్, n of e by n of s. So which is nothing but 26 c1 by 52 c1 and which is nothing but 1 by 2. That's it. Your probability is here as 1 by 2. Now let's see the second question. So the card drawn is queen. The card drawn as queen. Now ఈ పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ కార్డ్స్లో వన్స్ అగైన్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు, జస్ట్ బికాస్ ఎన్ని నేను సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్న మేజర్ క్వశ్చన్ మీరు చూసినట్టయితే 1 కార్డ్ ఇస్ డ్రాన్ అని చెప్పేశాడు. 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ 52 c1, నో చేంజెస్ ఎట్ ఆల్. లెట్స్ సే 2 కార్డ్స్ ఆర్ డ్రాన్ అని నేను మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఇట్ బికమ్స్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ బికమ్స్ 52 c2. ఇన్ ద సెన్స్ 52 కార్డ్స్లో నేను 2 కార్డ్స్ డ్రా చేసుకుంటాను కాబట్టి. బట్ హియర్ ద సింప్లీ సెట్ 1 కార్డ్ ఇస్ డ్రాన్. సో టోటల్ అవుట్కమ్ అనేది నేను చేంజ్ చేయను, నా రిక్వైర్మెంట్ మాత్రం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది నా క్వశ్చన్కి తగ్గట్టు. నా n of e, నా రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఏంటి, నాకేం కావాలి అని చూసినట్లయితే ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ క్వీన్. ఓకే, క్వీన్ ఎన్ని క్వీన్స్ ఉంటుంది మీకు చెప్పానంటే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. మనకు 4 సూట్స్ ఉంటుందని నేను మీకు చెప్పాను. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ స్పేడ్, క్లబ్, హార్ట్, డైమండ్. సో ప్రతి దాంట్లోనూ వీ హ్యావ్ 1 క్వీన్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిక్వైర్డ్ అవుట్కమ్ ఇస్ 4. సో ఈ 4లో ఒకటి 4 of 4 c1. కరెక్ట్. ఈ 4లో నేను ఒక కార్డ్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో విచ్ ఇస్ 4 c1 of 4. And then probability, which is P of E is equal to 4 c1 of 4, however the way you want, 52 c1. That's it, which means 1 by 13. Correct? Done? So now let's see the next question. See, the card drawn is black and a queen. Now try to understand, the card drawn is black and a queen. See, ఇది and in the sense మీరు 2 కండిషన్స్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ద కార్డ్ డ్రాన్ ఇస్ బ్లాక్ అండ్ అ క్వీన్. సో నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటంటే నో చేంజెస్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 52 c1 అండ్ n of e. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకేం కావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్లాక్ అండ్ అ క్వీన్. సో నేను డ్రా చేసేది ఎలా ఉండాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి అ బ్లాక్ అండ్ should be a queen. So black మీకు ఎన్ని ఉంటాయి అని చూసినట్లయితే black we have 26 cards. అవునా, black 26 కార్డ్స్ ఉన్నాయి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ బ్లాక్ అయి ఉండాలి అండ్ క్వీన్ కార్డ్ అయి ఉండాలి. సో 26లో నాకు బ్లాక్ ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే ఎన్ని అంటే 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. ఈ 2 క్వీన్స్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఒకటి క్లబ్, ఇంకోటి ఏంటంటే స్పేడ్. అవునా, సో మీకు మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే ఈ 2 కార్డ్స్ మాత్రమే. సో ఈ 2 మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ రెండిట్లో ఒకటి అంటే ఈ 2 కార్డ్స్. సో బ్లాక్ క్వీన్ అంటే స్పేడ్ క్వీన్ అన్న రావచ్చు, లేదు మీకు ఎలా ఉంది మీ రిక్వైర్మెంట్ క్లబ్ క్వీన్ అన్న రావచ్చు. బట్ బ్లాక్ అయి ఉండాలి, క్వీన్ అయి ఉండాలి. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2 c1. ఈ రెండిట్లో ఒక కార్డ్ మాత్రమే మీరు చూస్ చేసుకుంటున్నారు. ఇన్ సచ్ కేస్ P of E is equal to మీరు చూసినట్లయితే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 2 c1 by 52 c1. That's it. It's just 2 by 52. That's it. Like you can cancel and get it like 1 by 26. That's it. Now let's see the next question. The card drawn is either black or a queen. Fantastic. So దానికి ముందు క్వశ్చన్ థర్డ్ మీరు చూసినట్లయితే the card drawn is black and a queen. స్పెసిఫిక్గా బ్లాక్ కార్డ్ అయి ఉండాలి, అట్ ద సేమ్ టైం క్వీన్ అయి ఉండాలి. అంటే మనకి 2 కార్డ్స్ మాత్రమే ఉంది, స్పేడ్ క్వీన్, క్లబ్ క్వీన్. సో రిక్వైర్మెంట్ 2 అండ్ టోటల్ 52. సో ఈ 2లో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటున్నా అంటే 52లో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటున్నాం. మీ రిక్వైర్మెంట్ బై టోటల్ అవుట్కమ్ డన్, 2 by 52. నా ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ షుడ్ బి ఈదర్ బ్లాక్ ఆర్ అ క్వీన్. అంటే బ్లాక్ అయి ఉండొచ్చు లేదంటే క్వీన్ అయి ఉండొచ్చు. సో ఇలా ఉంది, బ్లాక్ అయి ఉండొచ్చు లేదా క్వీన్ అయి ఉండొచ్చు. సో నా రిక్వైర్మెంట్ బ్లాక్ అండ్ కాదు నా ఇప్పుడు ఆర్ అ క్వీన్. ఆర్ ఇన్ ద సెన్స్ నాకు రిక్వైర్మెంట్ మొత్తం చేంజ్ అయినట్లే. ఇట్స్ లైక్
బ్లాక్ ఆర్ అ క్వీన్. సో నేను చూస్ చేసి నేను 52 కార్డ్స్ నుంచి ఒక కార్డ్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నాకు బ్లాక్ కార్డ్స్ రావచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ సో బ్లాక్ కార్డ్స్ రావచ్చు అంటే బ్లాక్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటుంది మన దగ్గర 26 ఉంటుంది. 13 స్పేడ్ అండ్ 13 క్లబ్. కరెక్ట్. ఆర్ ఇన్ ప్రాబబిలిటీ ఆల్వేస్ రిప్రజెంట్స్ అడిషన్. నా అ క్వీన్. సో క్వీన్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి టోటల్గా మీరు చూసినట్టయితే 4 ఉంటుంది. క్లబ్లో ఒకటి, స్పేడ్లో ఒకటి, డైమండ్లో ఒకటి, హార్టీన్లో ఒకటి. బట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఆల్రెడీ ఈ 26లో మనకు 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ 26 కార్డ్స్ వదిలేసి రెడ్లో ఉన్న క్వీన్స్ వరకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే మీకు 2 క్వీన్స్ ఉంటుంది. సో మీరు సెపరేట్గా మళ్ళీ 4 క్వీన్స్ని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే దిస్ పర్టికులర్ 26 ఇన్క్లూడ్స్ 2 క్వీన్స్. అంటే ఒక స్పేడ్ క్వీన్, ఒక క్లబ్ క్వీన్ అనేది ఆల్రెడీ 26లో మింగిల్ అయి ఉంటుంది. ఈ పర్టికులర్ హార్టీన్లో రెడ్ కలర్లో ఉన్న క్వీన్ రెడ్ కలర్లో ఏంటంటే హార్టీన్ ఒక క్వీన్ అండ్ దెన్ డైమండ్ ఒక క్వీన్, ఆ 2 యాడ్ చేసుకుంటున్నాను విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 28. సో ఇట్ మీన్స్ 26 బ్లాక్ కార్డ్స్ అండ్ 2 రెడ్ క్వీన్స్. రిమెంబర్ దిస్, 26 బ్లాక్ కార్డ్స్ అండ్ 2 రెడ్ క్వీన్స్ విచ్ మీన్స్ 28. సో బ్లాక్ అయిండొచ్చు లేదా క్వీన్ అయిండొచ్చు. Now, so probability is equal to, it is going to be so simple, it's like 28C1 by 52C1. అంటే నా టోటల్ అవుట్కమ్ మీరు చూసినట్టయితే 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను. టోటల్ అవుట్కమ్ అది. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 28లో ఒకటి మాత్రమే నాకు రావాలి. దానికి ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అంటే 28 by 52. సో సింపుల్. Now, let's see the next question. The card drawn is either king or queen. So, excuse me, either king. So, once again, either king or a queen అన్నది. either so king అవ్వచ్చు or a queen now so simple. ఈ 4 సూట్స్లో మనకి ఎన్ని కింగ్స్ ఉంటుందంటే ప్రతి సూట్కి ఒక కింగ్ ఉంటుంది. అంటే డైమండ్కి ఒక కింగ్, క్లబ్కి ఒక కింగ్, స్పేడ్కి ఒక కింగ్, హార్ట్కి ఒక కింగ్. ఇన్ ద సెన్స్ టోటల్ సూట్లో 4 సూట్స్లో కలిపితే 4 కింగ్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఆర్ కింగ్ రావచ్చు లేదంటే క్వీన్ రావచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ ప్లస్ దెన్ నా ఎన్ని కింగ్స్, ప్రతిదానికి కింగ్స్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం క్వీన్స్ కూడా చూసుకున్నారంటే 4 ఉంటుంది. సో 4 8. ఇన్ ద సెన్స్ ఈ 8లో నాకు ఏదో ఒక కార్డ్ తీసుకుంటే చాలు. ఇది నా రిక్వైర్మెంట్. కానీ ఓవరాల్గా నేను 52లో ఒక కార్డ్ని చూస్ చేసుకుంటున్నాను. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే 8లో ఒకటి. సో P of E is equal to that's it, we can cancel and get the answer. So it's all about the procedure here. Now if you observe the next question, the card either is a heart or a queen or a king. I repeat, the card drawn is either a heart or a queen or a king. Now so నేను సెలెక్ట్ చేసుకునేది ఒక కార్డ్ మాత్రమే. కానీ ఆ ఒక కార్డ్ ఎందులో నుండి రావాలి అంటే సో హార్ట్ నుండి. హార్ట్ ఓకే. హార్ట్ అనేది ఒక సూట్. ఆ సూట్లో ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఆర్ ఇంకేం అడుగుతున్నారు, క్వీన్ లేదంటే క్వీన్ ఉండొచ్చు. సో ఆర్ అంటే ప్లస్. సో క్వీన్ అంటే ఏంటి మీరు చూసినట్లయితే సో సి హార్ట్లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది, హిడెన్ క్వీన్. డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్. హార్ట్లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది. ఓకే, హార్ట్ కాకుండా ఇంకా మిగతా 3 సూట్స్ ఏముంటుందో మీకు క్లబ్, స్పేడ్, డైమండ్. అంటే వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 3 more క్వీన్స్. ఇది క్వీన్స్. ఓకే, ఆర్ ఇంకేమంటున్నాడు కింగ్. సో 52 కార్డ్స్లో నేను ఒక కార్డ్ మాత్రం చూస్ చేసుకుంటున్నా. నా ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి అంటే హార్ట్ లేదా నా కార్డ్ ఎలా ఉండాలంటే హార్ట్లో నుంచి ఉండాలి, అంటే హార్ట్ సూట్లో నుంచి ఉండాలి, లేదంటే క్వీన్స్ నుంచి అన్నా ఉండాలి, లేదంటే కింగ్ అన్నా అవ్వాలి. సో అప్పుడేంటి, సో ఈ 13లో ఆల్రెడీ ఒక క్వీన్ ఉంటుంది. సో ఐమ్ నాట్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ 4 queens ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ హార్ట్లో 13 కార్డ్స్, 13లో ఒక క్వీన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి హ్యావ్ టు రైట్ దిస్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కింగ్ వన్స్ అగైన్ హార్ట్ అనే సూట్లో మనకు వీ ఆల్రెడీ హ్యావ్ 1 particular king. వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ a king that is from club, the king that is from diamond, a king that is from spade. So king kuda 3 kings ఉంటుంది separate గా. So which means 16 and it's going to be 19. Alright, so 13 heart cards and 3 queens, 3 kings. Remember 4 queens, 4 kings kaadu. This heart already has 1 king and 1 queen. So na requirement entante ee 19 cards. Ee 19 cards lo ఏ card వచ్చినా I'm going to be happy. So 19 లో నేను ఒక card మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. So నా total probability ఏమవుతుంది అంటే it is going to be 19C1 by 52C1. Okay, 19C1 by 52C1.
Alright, so if you observe, this is how when we choose one particular card, it is going to be easy for us to answer the questions. And if you ask me, is this the same question you get in the examinations? It depends. Oka card kadu, it might be 2 cards or 3 cards, which we will discuss in the tomorrow's class. And so far, when it comes to today's class, please go and practice the questions based on the concepts what we have learned today. And repati class lo meer chusinattlaithe we will discuss how if 2 cards are drawn, 3 cards are drawn, 4 cards are drawn, E levels ani manam chudochu, difficulty levels, and then marble questions, and then the miscellaneous questions. If you have any doubts in today's class, please post it in the comment section. Thank you so much. Hello everyone, good afternoon. Welcome to Aptitude Foundation course presented by APSSTC. In the earlier 2 sessions, we were discussing probability, the session 1 and session 2, and it is going to be the session 3, and again it's a continuation of probability. So ఇంతకుముందు మీరు చూసినట్లయితే 2 సెషన్స్లోనూ ప్రాబబిలిటీలో మనం ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ఈజీ మీడియం లెవెల్ లెవెల్స్, ఈజీ లెవెల్, మీడియం లెవెల్, హార్డ్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ అని చూస్తూ వస్తున్నాం. అండ్ ఫస్ట్ మనం చూసినట్లయితే కాయిన్స్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చూసినాం, అండ్ దెన్ డైసెస్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మనం చూసినాం, అండ్ దెన్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ certain questions which are very, very important. And if you look at the first question, so from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. I repeat, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Find the probability of drawing an ace and a king and a jack. I repeat, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Find the probability of drawing an ace, a king and a jack. So ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే స్క్రీన్ ని see once again, if you look at the screen, so we have 52 cards, and we know that 13 cards, in club, spade, heart, diamond, these are the 4 different suits what we have. And if it comes to red, totally we have 26 cards, and when it comes to black, it is going to be once again 26 cards. So black ABV చూసినట్లయితే club and spade, and then red ABV చూసినట్లయితే heart and diamond. So total గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటాయంటే 52, and each particular suit లో ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 13. అండ్ నిన్న మనం డిస్కస్ చేసినట్లు ఒక పర్టికులర్ సూట్, లెట్స్ టేక్ ఇఫ్ వి టేక్ క్లబ్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్ దే, 13 డిఫరెంట్ కార్డ్స్. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏస్. ఐ రిపీట్, ఇట్స్ నాట్ 1, ఇట్స్ కాల్డ్ as ఏస్, అండ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ ఏ, అండ్ దెన్ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and then if you see first one is 11th card is jack, and 12th card is queen, and then 13th card is king, and the same as for spade but different symbols, and then the same is applicable to heart as well, and then the diamond. So 13 in each suit, so which makes 52 cards, correct? Now e question me chusinattlaithe, from a well shuffled pack of 52 cards, 3 cards are drawn at random. Now so simple, we are going to follow one basic rule, which is nothing but let understanding what is n of s. So n of s ante we already know n of s is nothing but total outcomes, and then understanding what is n of e. N of e is nothing but what is our requirement, manakem kavali, and then finally we have to find out the probability, which is nothing but p of e. So n of s, n of e and p of e. Now so as per this question, we have 52 cards. We have 52 total ga playing cards 52, and inlo see 3 cards are drawn at random. 3 cards are drawn. So 3 cards are drawn. It is so simple. So total ga 52 cards nunchi nenu enni cards నేను draw చేస్తాను అనేది it is making me clear. Now in such case it is going to be, so 52 cards lo I'm going to draw or select 3 cards. So which means my outcome, total number of outcomes is going to be 3 out of 52, correct? 52 C3 అవునా? Now what is my requirement? నేను 52 కార్డ్స్ నుంచి 3 కార్డ్స్ అని తీసుకుంటున్నాను. సో అందులో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకు ఏం కావాలి అంటే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఐ నీడ్ 1 ace and 1 king and then 1 jack, correct? Is that 1 jack? So ace and then king and then jack. సో నేను 3 కార్డ్స్ డ్రా చేసిన 52 నుంచి. ఆ 3 కార్డ్స్ అనేది నాకు ఒక కార్డ్ అనేది ఏస్ గాను, ఒక కార్డ్ కింగ్ కార్డ్, ఇంకొకటి జాక్ కార్డ్. సో ఇలా నాకు రావాలి అంటే వాట్ ఇస్ దట్ ప్రాబబిలిటీ, ఛాన్సెస్ ఎంత? సో ప్రాబబిలిటీ ఇస్ ఆల్వేస్ నథింగ్ బట్ ఎ ఛాన్స్. సో వాట్ ఇస్ ద ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ 1 ace and 1 king and 1 jack అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 కార్డ్స్? సో నా రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు నేను ఇప్పుడు చెక్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ ఇస్ దిస్ n of e? ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఫస్ట్ థింగ్, సో హియర్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్, టోటల్గా 12 కార్డ్స్ ఉన్నాయి అని తీసుకుందాం. ఆ 12 కార్డ్స్ ఏంటి అంటే, రిమెంబర్ 4 ace ఉంటుంది, కరెక్ట్? 4 ace ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 4 kings ఉంటుంది, అండ్ దెన్ 4 jacks ఉంటుంది.
Okay, if you ask me how this is, it is so simple. చెప్పాను కదా, let's say one suit లో చూసినట్లయితే let's say club తీసుకుంటే we have one ace, and then spade తీసుకుంటే we have another ace, and then heart తీసుకుంటే we have ace, and then diamond తీసుకుంటే we have ace. So in such case టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే ace అనేవి 4 కార్డ్స్ ఉంటుంది సూట్లో, అండ్ దెన్ చూసినట్లయితే కింగ్స్ అనేవి 4 ఉంటుంది, అండ్ దెన్ జాక్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్ సచ్ కేస్ సో ఆల్ టుగెదర్ 12 కార్డ్స్. సో 12 కార్డ్స్లో ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఒక కార్డ్ టోటల్ 52 కార్డ్స్ అయినా నాకు కావాల్సిన సెట్ ఏంటంటే ఈ 12. ఈ 12లో నేను ఏదైనా 3 కార్డ్స్ తీసుకోవాలి. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఫస్ట్ థింగ్ నేను 12C1. 12C1 అంటే 12 కార్డ్స్లో 1 కార్డ్ తీసుకుంటున్నాను, అంటే ఓవరాల్గా 52, బట్ నాకు కావాల్సింది ఈ 12 కార్డ్స్లో 3 కార్డ్స్ మాత్రమే. సో 12 కార్డ్స్లో 1 కార్డ్ తీసుకుంటున్నాను. నా దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ సెలెక్షన్. అండ్ ద సెకండ్ సెలెక్షన్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ నాకు ఓకే లెట్స్ సే ఫస్ట్ కార్డ్ నేను పిక్ చేసిన కార్డ్ ఏస్ అని తీసుకుందాం. ఫస్ట్ నేను పిక్ చేసిన ఏస్ అని తీసుకుంటే నెక్స్ట్ కార్డ్ నాకు ఏస్లో నుంచి కావాలి అంటే నో కదా ఫస్ట్. సో ఒక ఏస్, ఒక కింగ్, అండ్ దెన్ ఒక జాక్ కావాలి. సో నాకు నెక్స్ట్ ఏస్ నుంచి అవసరం లేదు. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు బాదర్ అబౌట్ దిస్ 4 ఏస్ కార్డ్స్. నెక్స్ట్ నాకు ఛాన్స్ ఏంటంటే సెకండ్ కార్డ్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ 4 కింగ్స్లోను 4 జాక్లోను నాకు ఏదో ఒక కార్డ్ కావాలి. సో నెక్స్ట్ సెలెక్షన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఈ 8C1 మాత్రమే జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ దెన్ లెట్స్ సే నాకు సెకండ్ కింగ్ కార్డ్ వచ్చింది అనుకుందాం. నేను సెకండ్ డ్రా చేసే కార్డ్ కింగ్స్ నుంచి వచ్చేసాయి. సో ఈ 4లో ఒక కార్డ్ నేను తీసేసుకున్నాను, 8లో ఒక కార్డ్ కింగ్స్ నుంచి వచ్చేసింది. నా ఫైనల్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 1 జాక్. సో ఈ 1 జాక్ కావాలంటే ఫైనలీ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 4 జాక్స్. ఈ 4 జాక్స్లో నాకు ఒక కార్డ్ మాత్రమే నాకు కావాలి, విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4C1. which is going to be 4C1. And what is the probability? And మీరు చూసినట్లయితే it is so simple. So నాకు first 12 cards first option. ఈ 12 cardsలో నేను ace తీసుకున్నానంటే I'm left with 8 cards. ఆ 8 cards let's say for example దీంట్లో నేను king తీసుకున్నానంటే I'm left with finally 4 jack cards. దాంట్లో నాకు ఒక jack వస్తే చాలు. So by totally it is going to be 52C3. That's it. Okay, I repeat the question. This is so important and it is a bit complex. Try to understand the question. So we have 52 playing cards. In this 52 playing cards, we are going to draw or select 3 cards. ఈ 3 కార్డ్స్ నాకు ఎలా ఉండాలంటే ఒక ఏస్ కార్డ్ ఉండాలి, ఒక కింగ్ కార్డ్ ఉండాలి, అండ్ దెన్ ఒక జాక్ కార్డ్ ఉండాలి. సో ఈ 3 కార్డ్స్ నాకు రావాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ టోటల్ 52 కార్డ్స్లో నాకు ఈ 3 కార్డ్స్ని మాత్రం నేను చూసుకున్నట్టయితే 12 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఎలా 12 కార్డ్స్ అంటే 4 ఏస్ కార్డ్స్, 4 కింగ్ కార్డ్స్ అండ్ 4 జాక్ కార్డ్స్. సో రిమైనింగ్ ఐ డోంట్ నీడ్. సో ఫస్ట్ థింగ్ నా టోటల్ అవుట్కమ్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ 52C3. అంటే 52 కార్డ్స్ నేను 3 కార్డ్స్ అనేది చూస్ చేసుకుంటున్నా. ఇది టోటల్ అవుట్కమ్. బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు నన్ను అడిగినట్లయితే ఈ 12 కార్డ్స్లో నేను 3 కార్డ్స్. బట్ ఈ 12 కార్డ్స్ అనేది నాకు ఎలా అంటే అలా కాదు, నాకు ఒక ఏస్ కార్డ్, ఒక కింగ్, ఒక జాక్ కావాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ థింగ్ సో నేను ఏం చేస్తానంటే 12 కార్డ్స్లో ఒక కార్డ్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ 12లో ఒకటి లెట్స్ సే కింగ్ అని అవ్వాలి, జాక్ అని అవ్వాలి, ఏస్ అని అవ్వాలి. సో ఏ ఒకటి అయినా నెక్స్ట్ టైం నాకు మళ్ళీ మిగతా ఉండేది అవసరం లేదు. నాకు ఏంటంటే రిమైనింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకుందాం. లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ ఏస్, ఇలా 4 ఏస్ అండ్ 4 కింగ్స్ అండ్ దెన్ 4 జాక్స్ అని తీసుకుందాం, అండ్ దెన్ 4 జాక్స్. సో ఫస్ట్ నాకు ఈ 12 కార్డ్స్లో ఇలా ఉంది. నాకు కావాల్సింది ఫస్ట్ కార్డ్ ఏస్. సో ఈ 12 కార్డ్స్ నుంచి నేను ఒక కార్డ్ తీసుకున్నా. సో అది ఏస్ అయింది అనుకుంటే ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఈ ఏస్ అయింది అనుకుంటే నా నెక్స్ట్ నేను చూస్ చేసుకునేటప్పుడు ఇవి నా ఆప్షన్స్లో ఉండవు, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఒక ఏస్ చూస్ చేసుకున్నాను. నాకు నెక్స్ట్ కార్డ్ డెఫినెట్గా కింగ్ అయినా జాక్ అయినా కావాలి. సో నా ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 8 ఆప్షన్స్. సో అందుకే ఇప్పుడు 8 కార్డ్స్ నుంచి నేను ఒకటి పిక్ చేస్తున్నాను. ఆ పిక్ చేసే కార్డ్ కింగ్ అన్న అవ్వచ్చు, జాక్ అని అవ్వచ్చు. లెట్స్ సే కింగ్ పిక్ చేసుకున్నా అని చెప్పి అనుకుంటే రెస్ట్ నెక్స్ట్ ఒకసారి నేను కింగ్ పిక్ చేసిన తర్వాత నాకు థర్డ్ లాస్ట్గా నేను పిక్ చేసే కార్డ్ డెఫినెట్గా నాకు జాక్ నుండే రావాలి. సో హెన్స్ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ విత్ 4 ఆప్షన్స్. అందుకని ఇది 4C1. హియర్ మీరు ఏస్ పిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటుంది కింగ్ అండ్ జాక్ టుగెదర్ అని చూసినట్లయితే 8C1. సో ఇనిషియల్గా మీకు టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 12C1. ఓకే, సో నా 12C1, 8C1, 4C1 అండ్ ఆల్ టుగెదర్. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ లైక్ అండ్ కండిషన్ ప్లస్ కాదు. అండ్ దెన్ సో 12C1 into 8C1 into 4C1 by 52C3. I hope you understand this question. Let's see the next question. Okay, 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Fantastic. So we are drawing once again 4 cards. Find the probability of getting all the 4 cards of the same number. సో అన్ని 4 కార్డ్స్ అనేది మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ నెంబర్ ఉండాలి. అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అనేది చెక్ చేయాలి. ఓకే, నా లెట్స్ అండర్స్టాండ్. సో 4 కార్డ్స్ నేను పిక్ చేసినప్పుడు 4 కార్డ్స్ సేమ్ నంబర్ అంటే సో హౌ ఇట్ వర్క్స్. సో ఇదే సేమ్ క్వశ్చన్ మనం నిన్న డైస్లో కూడా చూసాం. ఒక డైసీ మనం 4 డైస్ని రోల్ చేసినప్పుడు నాకు
అన్నీ సేమ్గా రావాలి అంటే అప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లెట్స్ సీ. సో 4 కార్డ్స్, ఫ్యాంటాస్టిక్. నౌ లెట్స్ సీ. సో వన్స్ అగైన్ నా టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ ఆఫ్ ఎస్గా యాక్ట్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈగా యాక్ట్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ ఫైనల్ ప్రాబబిలిటీ. కరెక్ట్, ద సేమ్, ఓన్లీ వన్ ఫార్ములా, బట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్. మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఈజీ ఫర్ యూ టు గెట్ ద ఆన్సర్. నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు చూసినట్టయితే, ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ టోటల్ అవుట్కమ్స్ చూద్దాం. అవుట్కమ్స్ ఏంటంటే అవుట్ ఆఫ్ 4 కార్డ్స్, అవుట్ ఆఫ్ 52 కార్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డ్రా 4 కార్డ్స్, అవునా? సో 52 కార్డ్స్ నుంచి 4 కార్డ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు. సెలెక్ట్ అంటే ఇస్ ఆబ్వియస్లీ కాంబినేషన్. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 52C4, దట్స్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ టోటల్ అవుట్కమ్. సో ప్రాబబిలిటీలో డినామినేటర్ ఫస్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇట్ ఈస్ ఈజీ. మీరు న్యూమరేటర్కి డోంట్ బ్రేక్ యువర్ హెడ్ ఆన్ సెలెక్టింగ్ వాట్ ఇస్ ద న్యూమరేటర్. ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ద డినామినేటర్. డినామినేటర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద టోటల్ అవుట్కమ్స్ విచ్ ఇస్ 52C4. 52 కార్డ్స్లో 4 కార్డ్స్. నెక్స్ట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే నాకు 4 కార్డ్స్ చూసినట్లయితే సేమ్ నెంబర్ని డిస్ప్లే చేయాలి అనేది నా రిక్వైర్మెంట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ ఆఫ్ ఈ. అంటే ఏంటి అని చూద్దాం. లెట్స్ సే ఆ 4 కార్డ్స్ ఎలా ఉండాలంటే, లెట్స్ సే ఏస్ 1 లేదు, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏస్. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏస్ 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 ఇలా, లేదంటే 2 2 2 2, లేదంటే గోస్ ఆన్ 6 6 6 6. ఓకే, లేదు అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి వాట్ ఇస్ ద లాస్ట్ కార్డ్, ఇట్ ఇస్ కింగ్ 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 కింగ్. సో అన్నీ నాకు ఇలా డిస్ప్లే చేయాలి. ఓకే, సో అది ఆల్ ఏస్ ఉండొచ్చు, లేదా ఆల్ 2s ఉండొచ్చు, ఆల్ 3s, ఆల్ 4s, ఆర్ ఆల్ 5s, హౌఎవర్ ఇట్ ఇస్. బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్, మీరు చూసినట్లయితే నాకు అన్ని కార్డ్స్ సేమ్గా డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇలా టోటల్గా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుందంటే 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. సో మీకు ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తుందంటే కూడా 13 కదా. ఇది ఒక సెట్ అనుకుందాం, ఇలా రావడం ఒక సెట్. అండ్ దెన్ అన్ని 2s వచ్చిందంటే ఇది ఒక డిఫరెంట్ సెట్ అనుకుంటే, అన్ని 3s, అన్ని 4s, అన్ని 5s. సో ఇలా మీరు కౌంట్ చేసుకుంటే టోటల్గా 13 కార్డ్స్ కాబట్టి మీకు 13 డిఫరెంట్ సెట్స్ రావచ్చు. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే 13. ఓకే, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్టయితే 13, ఎందుకంటే 13 డిఫరెంట్ సెట్స్. సో ప్రాబబిలిటీ ఏముంటుంది ఇంకా? సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఇస్ లైక్ 13/52C4. 13/52C4, nothing else. It's going to be easy for you. Alright, so probability of getting the same number when you draw 4 different cards. Okay, now let's see the next question. Okay, from a well shuffled pack of 52 playing cards, 4 cards are excellently dropped. ఓకే, సో మీరు డ్రాప్డ్ అని ఇక్కడ ఏంటి కొత్తగా ఉంది ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. డ్రాప్డ్ అయినా సెలెక్ట్ అయినా అన్నీ సేమ్. ఓకే, డ్రాప్డ్ అనేది తీసుకుందాం. సో 4 కార్డ్స్ కింద పడ్డాయి, డ్రాప్ అయిందని తీసుకుంటే, ఫైండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ 1 కార్డ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ సూట్ అంటున్నాడు. సో 1 కార్డ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ సూట్ అంటే ప్రతి సూట్లోనూ ఒక కార్డ్ అనేది దాంట్లో మిస్ అవుతుంది. ఓకే, సో అంటే ఎలా? సో ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ సేమ్ థింగ్ హియర్. టోటల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అనేది ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ చూడండి. ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ మీరు చూసినట్లయితే 52 కార్డ్స్లో 4 కార్డ్స్ మీరు డ్రా చేస్తున్నారు, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 52C4. కరెక్ట్, విచ్ ఇస్ 52C4. అండ్ నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది మీరు చెక్ చేయాలి. సో నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, నాకు ప్రాబబిలిటీ నాకు ఎలా కావాలి ప్రాబబిలిటీ అనేది మీరు చూసినట్లయితే, మీ దగ్గర 52 కార్డ్స్ చేతిలో ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే 13 స్పేడ్ కార్డ్స్, 13 క్లబ్ కార్డ్స్, 13 హార్టిన్ కార్డ్స్ అండ్ 13 డైమండ్ కార్డ్స్. ఓకే, ఆల్ టుగెదర్ 52 కార్డ్స్. ఈ 52 కార్డ్స్ మీ చేతిలో నుండి ఒక 4 కార్డ్స్ కింద పడిపోయాయి అనుకుందాం. 4 కార్డ్స్ కింద పడిందంటే యూఆర్ లెఫ్ట్ విత్ హౌ మెనీ కార్డ్స్? 48 కార్డ్స్. ఈ 48 కార్డ్స్ని మీరు చెక్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఏంటంటే ప్రతి సూట్ అంటే క్లబ్లో ఒక పర్టికులర్ కార్డ్ మిస్సింగ్. అది ఏ నెంబర్ మిస్సింగ్ అనేది నో నీడ్ టు వరీ, జస్ట్ బికాస్ దే టోల్డ్ క్లియర్లీ 1 కార్డ్ ఇస్ మిస్సింగ్ ఫ్రమ్ ద ఈచ్ సూట్. సో క్లబ్ అనేది మీరు చూస్తుంటే కదా ఈ పర్టికులర్ షేప్లో. సో అందులో ఆ 13 కార్డ్స్ ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ స్పేడ్ అనే ఒక సింబల్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్పేడ్ 13 కార్డ్స్ ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ హార్ట్ 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది, అందులో ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ డైమండ్ అనే సూట్లో చూసినట్టయితే ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. సో ప్రతి కార్డులోనూ ప్రతి సూట్లోనూ ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అప్పుడు అలా మిస్ అవ్వాలి అలా అంటే ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉండాలి, ఛాన్సెస్ ఏంటి, ఎంత ఛాన్సెస్ ఉంది అనేది. సో నా రిక్వైర్మెంట్ సింపుల్. సో ఫస్ట్ సూట్ లెట్స్ సే క్లబ్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. క్లబ్లో 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. సో ఇందులో ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్ కదా, సో 13C1. ఇందులో 13C1. ఓకే, అండ్ ఆ 13లో ఏ కార్డ్ అన్నా మిస్ అవ్వచ్చు. అన్నిట్లోనూ ఒకే నెంబర్ కార్డ్ మిస్ అవ్వాలని రూల్ లేదు. 13లో ఏదన్నా మిస్ అవ్వచ్చు. సో 13C1 కరెక్ట్. సో 4 కార్డ్స్. సో దెన్ సెకండ్ సూట్ అని మీరు చూసినట్లయితే స్పేడ్ తీసుకుందాం. సో స్పేడ్లో కూడా ఎన్ని కార్డ్స్ ఉంటుంది? 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. ఇందులో ఒక కార్డ్ మిస్సింగ్. అండ్ దెన్ ప్రాబబ్లీ థర్డ్ వన్ మీరు చూసినట్లయితే డైమండ్. సో డైమండ్లో కూడా 13 కార్డ్స్ ఉంటుంది. 13 కార్డ్లో ఒకటి మిస్సింగ్, ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. అండ్ దెన్ ప్రాబబ్లీ ఫోర్త్ మీరు చూసినట్లయితే హార్ట్.
దాంట్లో కూడా ఒకటి మిస్సింగ్. సో ప్రతి దాంట్లో ఒక్కొక్క కార్డ్ సెలెక్ట్ అయ్యి కింద పడింది అనుకుంటే ఇన్ సచ్ కేస్ ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ ఏంటి, ఇలా జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి అని మీరు చూసినట్లయితే ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇట్స్ లైక్ 13 power. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి బై 52c4. దట్స్ ఇట్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి 32 or it's మీకు ఇంకా ఇది ఎలా ఉంది అలా ఇట్స్ లైక్ 13c1 into 13c1 into 13c1 into 13. It's it by 52c4. It is so simple. Only thing is you have to understand the question. First thing, question ni 3 parts ga divide cheskondi. Total outcomes enti. Part number 1. Dani calculate cheskondi. Question chudagane total outcomes ni calculate cheyadam anedi chaala easy. Second, మీరు చూసినట్లయితే నీకు కావాల్సిన ప్రాబబిలిటీ, నీకు ఏం కావాలి, ఆ ఈవెంట్ ఏంటి, దాంట్లో ఎగ్జాక్ట్గా మనకి కావాల్సిన ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉండాలి అనేది మీరు సెపరేట్గా నోట్ చేసుకోండి. అండ్ దెన్ ద థర్డ్ వన్ ఫైనలీ ప్రాబబిలిటీ అనేది ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ లైక్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ బై టోటల్ అవుట్కమ్స్ మెన్షన్ చేసి యుల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ష్యూర్. నౌ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Okay, 4 cards are drawn at random from a pack of 52 cards. Find the probability of getting all the 4 cards of different numbers. Now, this is going to be a bit challenge. Try to understand. మీరు once again 4 cards drawn at random అంటే మళ్ళీ pack of 52 cards లో 4 cards మీరు తీసుకుంటున్నారు once again. సో మీరు చూసినట్లయితే let's say I have 52 cards with me. ఓకే, 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ నా చేతిలో ఉంది. ది 52 ప్లేయింగ్ కార్డ్స్లో నేను 4 కార్డ్స్ ర్యాండమ్గా తీసుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ప్రాబబిలిటీ ఛాన్సెస్ మీరు దేనికి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని మీరు చూసినట్లయితే ఈ 4 కార్డ్స్ నుండి ప్రతి సూట్లో నుండి సేమ్ నెంబర్ కదా, సేమ్ నెంబర్ డిఫరెంట్ నెంబర్. నో ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఆల్ ద 4 కార్డ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్ అండ్ ఐ మీన్ సేమ్ నెంబర్స్ రాకుండా ఉండేటట్టు మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఏంటి? సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర లెట్స్ సే క్లబ్, స్పేడ్, heart and then diamond. So these are the 4 different suits. Okay, suits అంటారు వీటిని. సో దీస్ ఆర్ ద 4 different suits. ఇప్పుడు ఏంటంటే సో దీంట్లో నుంచి నేను 4 కార్డ్స్ ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ నేను తీసినప్పుడు లెట్స్ సే క్లబ్ నుండి 2 ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే ఇలాంటి ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటుందని చెక్ చేస్తున్నాం. లెట్స్ సే స్పేడ్లో తీసినప్పుడు 3, హార్ట్లో తీసినప్పుడు 7, డైమండ్లో తీసినప్పుడు 9 or jack, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే. బట్ ఏంటి అంటే ఆల్ ద 4 కార్డ్స్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ నెంబర్స్. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. ఐ మీన్ మీకు రాకూడదు అనే కేస్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే సి ఆల్ షుడ్ నాట్ బి 1 1 1 1. ఐ మీన్ ఏస్ 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 ఆర్ 2 2 2 2 ఇలా ఉండకుండా ఓకే అన్ని డిఫరెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సి 2 2 2 3 కూడా రాకూడదు, అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉండాలి. 3 కార్డ్ నెంబర్స్ కూడా సేమ్గా ఉండి 4th డిఫరెంట్, అలా కేసు కూడా ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయరాదు. ఓకే, ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఆల్ షుడ్ బి డిఫరెంట్ నెంబర్స్. దీనికి మనం ప్రాబబిలిటీ ఎలా చేస్తాం అనేది, సో మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ n of e. సో రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి మీరు చూసినప్పుడు ఓకే లెట్స్ సే ఫస్ట్ సూట్ క్లబ్ అని తీసుకుందాం. క్లబ్లో మీకు ఒక కార్డ్ సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు ప్రాబబిలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే 13c1. సెలక్షన్ మాత్రం చూస్తున్నాను, ప్రాబబిలిటీ కాదు. సెలక్షన్ చూడండి, క్లబ్. సో నేను క్లబ్ ఫస్ట్, నెక్స్ట్ స్పేడ్, నెక్స్ట్ డైమండ్, నెక్స్ట్ హార్ట్, ఎలా అన్న ఆర్డర్ నాట్ నీడెడ్. ఓకే, ఆర్డర్ నాట్ నీడెడ్. సో ఏదో ఒకటి మీరు ఏ సూట్ని తీసుకున్నా ఫస్ట్ సూట్ని నేను సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఏమవుతుందంటే 13లో ఒక కార్డ్ లెట్స్ సే మనం సెలెక్ట్ చేసాం అనుకుందాం. ఫెంటాస్టిక్. నా సో నేను క్లబ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఐమ్ కమింగ్ టు స్పేడ్. నా స్పేడ్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సినప్పుడు సెలక్షన్ ప్రాసెస్లో మీరు చూసినట్లయితే ఏదైతే మీరు క్లబ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారో ఆ పర్టికులర్ నెంబర్ని మీరు నెక్స్ట్ దాంట్లో సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదు. అంటే మీకు అండర్స్టాండింగ్ కోసం మీకు చెప్తున్నాను. లెట్స్ సే ఏస్ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 జాక్, క్వీన్, కింగ్. లెట్స్ సే ఇది క్లబ్లో మీరు సెలక్షన్ ప్రాసెస్కి చూడండి. ఈ క్లబ్ అనే మీరు సూట్లో మీరు చూసినట్లయితే సో ఇందులో వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్. కరెక్ట్, ఇందులో వీ హ్యావ్ 13 కార్డ్స్. Let's ace, I mean, so we don't have 1 here, it's obviously it's ace. So we have 13 cards. So నేను క్లబ్లో లెట్స్ సే నేను 2 అనే నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకుంటే ప్రాబబిలిటీలో నా స్పేడ్కి వచ్చేసరికి ట్రై టు అండర్స్టాండ్, స్పేడ్కి వచ్చేసరికి సో 2 ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం.